నిన్న క్లాస్లో ఏం చెప్పుకున్నామమ్మా? ఏదన్నా టాపిక్ మధ్యలో ఉన్నామా? ఎవరికి గుర్తులేదా? ఆడిటింగ్ అని గుర్తుందే? సరే, ఇంకా ఏమేమి టాపిక్స్ చెప్పాలో ఐడెంటిఫై చేశాను నేను. వాటిని ముందర టకటక చెప్పేస్తా. ఏదన్నా మిస్ అయితే మీరు కూడా చెప్తారు. కానీ ఇప్పుడు చిన్న చిన్న సెక్షన్లు 2-3 ఉన్నాయి. ఆ సెక్షన్లు చెప్తా. అవేంటంటే సెక్షన్ 139 సెక్షన్ 143 సబ్సెక్షన్ 5, 6 and 7. సెక్షన్ 143 సబ్సెక్షన్ 5, సెక్షన్ 143 సబ్సెక్షన్ 6 and సబ్సెక్షన్ 7. చాలా ఈజీ ఇవి. whenever you have been appointed as the auditor of a government company, whenever you were appointed as the auditor of a government company, C&AG has an authority to provide or to give some directions to the auditor of the government company, and the auditor of government company is under obligation to comply with the guidelines or directions by C&AG while carrying out the audit of a government company. And such directions can be given by Comptroller and Auditor General under section 143 subsection 5 of the Companies Act. That's it. That is 143 subsection 5. Then 143 subsection 6 deals with supplementary audit, and 143 subsection 7 deals with test audit. Remember, these 3 subsections are relatable only to government audit of a government company. The audit of a government company has been carried out by a chartered accountant. C&AG has given some directions. The auditor in fact followed the directions given by C&AG. Now, the C&AG has not satisfied with the audit carried out by the chartered accountant, and hence C&AG may appoint an officer under him to carry out audit again, which is technically called as supplementary audit. Originally, the audit of the government company has been carried out by a chartered accountant. While carrying out the audit, he followed the directions given by C&AG. However, C&AG has not satisfied with the way in which audit is conducted. In such a case, what C&AG could do? C&AG can appoint an officer for conducting audit again. Such an officer will carry out the audit of the government company. Such an audit to be carried out by such an officer deputed by C&AG is technically called as supplementary audit. Even after performing supplementary audit by the officer, if C&AG has not satisfied, then C&AG himself can carry out audit of that government company. Such audit carried out by C&AG himself is technically called as test audit. This is all about subsection 5, 6 and 7 of section 143. 143 subsection 5 deals with directions given by C&AG, 6 deals with supplementary audit, and subsection 7 deals with the test audit. Now, let us have a discussion on section 143 subsection 9 and 143 subsection 10. As I already said to you, whenever you are carrying out an independent audit, you are under obligation to follow all standards on auditing. If the auditor fails to follow standards on auditing, it is deemed that the auditor is guilty of professional misconduct and he will be punished by the CA Institute accordingly. The most important thing that every one of you must understand is that standards on auditing are required to be followed by you whenever you are carrying out an independent audit. What is meant by independent audit? You may be appointed as the auditor of a sole proprietary concern, a partnership firm, a company, or any other legal form of organization. Once you are carrying out an audit, irrespective of the type of the organization, irrespective of the nature of the business, you must follow standards on auditing. That is what is specified by ICA Institute. నువ్వు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆడిట్ చేసినా, నీకు ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా, ఆడిట్ చేసేటప్పుడు స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్ ని కంపల్సరీగా ఫాలో అయ్యి తీరాల్సిందే అనే విషయాన్ని సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు చెప్పాడు. దట్ హ్యాస్ బిన్ కన్ఫర్మ్డ్ బై ద కంపెనీస్ యాక్ట్ అండర్ సెక్షన్ 143 subsection 10 of the Companies Act. What section 143 subsection 9 of the Companies Act says? That section says that if you are carrying out the audit of a company,
you are under obligation to follow auditing standards. What is section 143 subsection 9? Whenever you are carrying out an audit of a company, you are under obligation to follow auditing standards. Now the question is, which auditing standards are to be followed by an auditor under section 143 subsection 9 of the Companies Act? The auditing standards that have been prescribed. The auditing standards that have been prescribed by central government under section 143 subsection 10 are required to be followed by the auditor. 9లో ఏం చెప్పారు, 10లో ఏం చెప్పారు? 9లో ఏమన్నారు? నువ్వు ఒక కంపెనీ ఆడిట్ చేస్తుంటే నీకు ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా ఆడిట్ చేసేప్పుడు ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వాలి అని 9లో చెప్పారు. 10లో ఏం చెప్పారు? ఏవి పెడితే అవి ఫాలో అవ్వటానికి వీల్లేదు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాడు ఏ స్టాండర్డ్స్ని అయితే ప్రిస్క్రైబ్ చేశాడో ఆ స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవ్వాలని 143 సబ్సెక్షన్ 10లో చెప్పారు. Now, how central government prescribes auditing standards? There is an authority constituted by central government called as National Financial Reporting Authority. National Financial Reporting Authority had to make some recommendations to the central government with regard to auditing standards to be followed by the auditor of a company. Such recommendations shall be considered by the central government, and if thought fit, central government will prescribe such auditing standards recommended by NFRA. Then, as an auditor of a company, you are required to follow such auditing standards which are prescribed by central government on a recommendation made by NFRA. Till date, NFRA has not specified or NFRA has not recommended any standards to the central government. Hence, central government has not prescribed any standards. Therefore, in the Act itself, it is mentioned that till NFRA recommends some standards, till central government prescribes some auditing standards, the auditing standards issued by the CA Institute are required to be followed. So, in effect, what section 143 subsection 9 and 10 as of date are saying, whenever you are appointed as the auditor of a company, you are under obligation to follow all standards on auditing issued by the CA Institute that has been already specified by the CA Institute, saying that if you are carrying out an independent audit, you are under obligation to follow all standards on auditing. ఊరికే కంపెనీస్ యాక్ట్ మళ్ళీ రికగ్నైజ్ చేసింది అంతే. ఇది ఎప్పుడో చెప్పారు సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు. కంపెనీ కాదు, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆడిట్ చేసినా స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్ ని కంపల్సరీగా ఫాలో అయ్యి తీరాల్సిందే అనే విషయాన్ని సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు ఎప్పుడో చెప్పాడు. నేను మాట్లాడుతుంది మీకు అర్థమవుతుందా? ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకున్నది ఏంటంటే వాళ్ళ 143 సబ్సెక్షన్ 5, 6, 7 చెప్పా, అలాగే 143 సబ్సెక్షన్ 9 and 10 చెప్పా. తర్వాత సెక్షన్ 140 సబ్సెక్షన్ 1 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ చెప్పుకుందాం అమ్మా. మీ అందరికీ తెలుసు, ఆడిటర్ రిమూవ్ చేయాలి. హౌ టు రిమూవ్ ద ఆడిటర్ అనేది ఎక్కడ చెప్పారంటే సెక్షన్ 140 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ లో చెప్పారు. 140 is not a new section to you. In the previous session, I said that there are 4 subsections in section 140. 140 subsection 1 and 140 subsection 4 deals with removal of the auditors, whereas 140 subsection 2 and 3 deals with resignation of the auditors. We had a discussion about resignation of the auditor under section 140 subsection 2, wherein the auditor is required to file an application called as ADT 3, wherein the auditor shall specify the reasons why he is resigning from his office. Otherwise, he will be punished under section 140 subsection 3. This is what we discussed earlier with regard to 140 subsection 2 and 3. Now coming back to 140 subsection 1, which deals with the removal of the auditors before the expiry of the term of office of the auditor. What is the term of office of the auditor or tenure of office of the auditor? Tenure of office of the auditor is differently specified under different sections. Under section 139 subsection 7 of the Companies Act, the tenure of office of the first auditor of a government company shall be, or the tenure of office of the first auditor of a non-government company shall be till the conclusion of the first annual general meeting. In case of
subsequent auditor of a government company, the tenure of office of the auditor will be till the conclusion of the annual general meeting. But in case of subsequent auditor of a company other than a government company, the tenure of office of the auditor will be for a period of 5 years. That is, if you have been appointed as the auditor in the first AGM, you shall hold office till the conclusion of the 6th annual general meeting. So at a time, the auditor is appointed for a period of 5 years. Now you have been appointed as the auditor of a company in its first annual general meeting, and you are the subsequent auditor of that company. Therefore, you need to hold your office till 6th annual general meeting. Now the company wants to remove you as its auditor in between first annual general meeting and 6th annual general meeting. నువ్వు ఫస్ట్ ఏజిఎంలో అపాయింట్ అయ్యో, 6th ఏజిఎం దాకా నువ్వు ఆడిటర్వే, ఈ మధ్యలోనే కంపెనీ వాడు నిన్ను తీసేద్దామని అనుకున్నాడు. నీ టెన్యూర్ ఆఫీస్ ఎప్పటిదాకా 6th AGM కంక్లూడ్ అయ్యేదాకా. 6th AGM కంక్లూడ్ అవ్వకముందరే నిన్ను కంపెనీ వాడు ఆడిటర్గా తీసేద్దామని అనుకున్నాడు. అలాంటప్పుడు కంపెనీ రిమూవ్ ద ఆడిటర్ ఈవెన్ బిఫోర్ ద ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ ద టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ or tenure of office of the auditor? The answer is yes. Yes, a company can remove the auditor even before expiry of the term of office or tenure of office of the auditor, for which the company is required to follow a procedure prescribed in section 140 subsection 1 of the Companies Act. 140 subsection 1 లో ఒక ప్రొసీజర్ చెప్పారు. ఆ ప్రొసీజర్ ని కంపెనీ వాడు తప్పనిసరిగా ఫాలో అవ్వాలి. ప్రొసీజర్ ఫాలో అయితే ఆడిటర్ టర్మ్ అయిపోక ముందరే ఆడిటర్ ని కంపెనీ వాడు రిమూవ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. ఏం చెప్పారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ హ్యాడ్ టు పాస్ a resolution recommending for the removal of the auditor. Here board of directors are not removing the auditor, they are just making a recommendation for removal of the auditors. Within 30 days from the date of passing of such resolution, an application is required. An application is required to be made to the central government asking the central government to permit the company to remove the auditor before the expiry of the term of office of the auditor. If the central government so permits, then within 60 days from the date of receipt of such approval from the central government, the shareholders of the company had to pass a special resolution to remove the auditor, approving the removal of the auditor through in an extraordinary general meeting. ఇక్కడ 3 పనులు జరగాలి. ఒకటి ఏంటమ్మా, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఉన్న ఆడిటర్ని తీసేయాలని రికమెండ్ చేస్తూ ఒక రెజల్యూషన్ని పాస్ చేయాలి. ఆ పాస్ చేసిన రెజల్యూషన్ పాస్ చేసిన దగ్గర నుంచి 30 days లోపల సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి అలాంగ్ విత్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫీజ్. ఆ అప్లికేషన్ ఎలా పెట్టుకోవాలంటే ADT 2లో పెట్టుకోవాలి. ఎలా పెట్టుకోవాలి? ADT 2. ADT 1 ఏంటి, 2 ఏంటి, 3 ఏంటి చెప్పండి వెంట. ADT 1 ఈజ్ యూజ్డ్ బై ద కంపెనీ టు ఇంటిమేట్ about the appointment of the auditor both to the auditor as well as to the register of companies. ADT 3 is used by the auditor to intimate about the resignation to the register of companies. ADT 2 is required to be used by a company when the company wants to remove the auditor. It has to take prior permission from the central government. To take prior permission from the central government, it has to make an application to the central government. Such an application is required to be made in form number ADT 2. So మీరు కంపెనీ అయితే మీరు మీ ఆడిటర్ని టైం కన్నా ముందరే తీసేయాలనుకుంటే ముందర బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఒక ఆడిటర్ని తీసేయాలని ఒక రెజల్యూషన్ని రికమెండ్ చేస్తూ పాస్ చేయాలి. అది పాస్ చేసిన దగ్గర నుంచి 30 days లోపల సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ వచ్చిన 60 days లోపల EGM పెట్టాలి. ఆ EGMలో షేర్ హోల్డర్లు స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి ఆడిటర్ని రిమూవ్ చేయాలి. ఎందుకంటే వై దిస్ మచ్ ప్రొసీజర్ హ్యాస్ బిన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్? బికాస్ ఇఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ అలౌడ్ టు రిమూవ్ ద ఆడిటర్ prior to completion of his term of office, there is every chance that the company would influence the auditor, may threaten the auditor by saying that if the auditor is not listening to the words of the management, the company will certainly remove the auditor. అంటే కంపెనీ వాడు ఆడిటర్ని బెదిరించడానికి అవకాశం ఉంది. నువ్వు నా మాట విని రిపోర్ట్ ఇస్తావా, సరే, లేకపోతే నీ టర్మ్ అయిపోక ముందరే నిన్ను నేను తీసేస్తా అని రిమూవ్ చేస్తానని బెదిరించడానికి అవకాశం ఉంది. ఇఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ threatening the auditor, obviously the auditor may have to listen to the words of the management. Hence, the auditor may not be said to be independent. So, to keep the auditor independent, to protect or to safeguard the independence of the auditor, Section 140 subsection 1 has been introduced. If you are able to recollect, I can say something which is very important to you.
Companies Act had introduced several provisions in order to safeguard or to protect the interests of the independence of the auditor. The following are the examples of such provisions. Section 141 subsection 3 clause B. An officer or employee cannot be appointed because it affects the independence of the auditor. Subclause C. A partner or an employee of an officer or employee cannot be appointed as the auditor because it affects the independence of the auditor. 141 subsection 3 clause D subclause 1. A person who is holding any security of the company cannot be appointed as the auditor because it affects his self-interest, thereby it affects his independence. Subclause 2 says that if you are indebted to the company for an amount exceeding 5 lakhs, you cannot be appointed as the auditor because it affects your independence. Subclause 3, if you have given any guarantee or security in connection with an indebtedness exceeding 1 lakh, you cannot be appointed as the auditor because it again affects your independence. 141 subsection 3 clause E says that if you are having a business relationship directly or indirectly, then you are disqualified from being appointed as an auditor. If you are having a business interest, it affects your self-interest and hence you may not be able to maintain independence. Again, that provision has been introduced to safeguard or protect the independence of the auditors. 141 subsection 3 clause F says that if your relative is working either as a director or as a key managerial personnel, you cannot be appointed as the auditor because in such a case, your relative would be able to influence you and hence you may not be able to maintain independence. These are all the 140 subsection 1 now, which is also introduced in order to safeguard or to protect the independence of the auditors. The company should not be given a write-off or the company should not be given a chance of threatening the auditor. If the company is having a chance of threatening the auditor's independence will get adversely affected. That is the reason why 140 subsection 1 has prescribed this procedure for removal of the auditor prior to or before completion of tenure of office or term of office. This is all about section 140 subsection 1. Now section 140 subsection 4. What is the next section? Section 140 subsection 4. Actually, this also amounts to removal, but that point of removal or the word removal would not be used in section 140 subsection 4. 140 subsection 1 రిమూవలే 140 subsection 4 కూడా రిమూవలే కానీ ఆ రిమూవల్ అనే మాట 140 subsection 4లో వాడరు. ఇంతకీ 140 subsection 4 ఏంటి? when a company wants to appoint a person other than the retiring auditor. When a company wants, this point is very important, please listen to it carefully. When a company wants to appoint a person other than the retiring auditor, I will take some assumptions. Please listen to such assumptions very, very carefully. There is a company called as A. For this company, let us assume that the rotation of auditors is not made applicable. So this company need not rotate their auditors. The same person can be appointed as the auditors of the company for any number of years because for this company rotation is not made applicable. Now company appointed Mr. X as its auditor in the first AGM, and the auditor shall hold office up to the 6th annual general meeting. Yes or no? Up to 6th annual general meeting. Now in the 6th annual general meeting, the company has two options. Option number 1, the same auditor may be reappointed by the company. Why? Because in the given case, dash is not made applicable to the company. Rotation is not, if the rotation is made applicable to the company, since X is an individual, since he has already completed one term of 5 consecutive years, he cannot be appointed as the auditor of the same company for a period of 5 years. But fortunately, in the given case, rotation is not made applicable. So same person can be appointed again as the auditor of the company. That is option number 1 available to the company. And option number 2 is some other person may be appointed as the auditor of the company in place of the retiring auditor Mr. X. ఈ మొక్క మీకు అర్థమైందా లేదా చెప్పాలమ్మా. ఒక కంపెనీకి రొటేషన్ అప్లై కావటం లేదు అంటే ఉన్న ఆడిటర్ని ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక ఆడిటర్ గారిని ఫస్ట్ ఏజిఎంలో చేసుకున్నారు, వాడు 6th ఏజిఎం దాకా ఉన్నాడు. 6th ఏజిఎంలో కంపెనీకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వాడినే మళ్ళీ అపాయింట్ చేయొచ్చు, 2 వాడి ప్లేస్లో వేరే వాడిని ఎవరన్నా అపాయింట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ ద కంపెనీ డిసైడ్స్ టు కంటిన్యూ ఆర్ రీఅపాయింట్ ద సేమ్ పర్సన్, దెర్ వుడ్ నాట్ బి ఎనీ ప్రాబ్లం. The problem is when the company wants to appoint some other person,
when the company wants to appoint some other person in place of this retiring auditor. When you want to appoint some other person in place of retiring auditor, who is retiring auditor in the given example X. Now company wants to appoint Mr. Y as their auditor in the coming 6th annual general meeting. That means the company wants to appoint a person other than the retiring auditor. When a company wants to do this, the company had to follow the procedures that were mentioned under section 140 subsection 4 of the Companies Act. అంటే ఇలా జరగాలంటే కంపెనీ వాళ్ళు సెక్షన్ 140 సబ్సెక్షన్ 4లో చెప్పిన ప్రొసీజర్స్ ని ఫాలో అవ్వాలి. ఇంతకీ 140 సబ్సెక్షన్ 4లో ఏం చెప్పారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎనీ షేర్ హోల్డర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ హ్యాస్ టు గివ్ ఎ స్పెషల్ నోటీస్ టు ద కంపెనీ. Who should give a notice to the company? A shareholder has to give a special, you know very well about how many shareholders can provide a special notice to the company. I am not going into the details of that. First of all, shareholders of the company had to provide a special notice to the company, requesting the company to appoint some other person. Requesting the company to appoint some other person in place of the retiring auditor. Retiring auditor ni మళ్ళీ రిటైరింగ్ ఆడిటర్ ప్లేస్ లో వేరే వాడిని ఎవరినన్నా ఆడిటర్ గా అపాయింట్ చేయండి అని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ షేర్ హోల్డర్స్ కంపెనీకి స్పెషల్ నోటీస్ ఇవ్వాలి. ఆర్ నాట్ టు రీఅపాయింట్ ద రిటైరింగ్ ఆడిటర్. దయచేసి రిటైరింగ్ ఆడిటర్ ని మాత్రం రీఅపాయింట్ చెయ్యొద్దు అని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ అన్నా సరే, ఈ రెండు రిక్వెస్టుల్లో ఏం చేసినా ఒకటేనమ్మా. మీరు సరిగ్గా విన్నారో లేదో, కుక్కన్నా గ్రామసింహం అన్నా ఒకటే. ఉన్నవాడి ప్లేస్లో వేరే వాడిని అపాయింట్ చేయండి అంటే ఉన్నవాడిని తీసేమనేగా, ఉన్నవాడిని మాత్రం రీఅపాయింట్ చేయొద్దంటే ఉన్నవాడిని తీసేమనేగా. ఈ రిక్వెస్ట్ని ఎవరెవరికి ఇవ్వచ్చు? షేర్ హోల్డర్ల కంపెనీకి ఇవ్వచ్చు. So where shareholders of the company has given a special notice, in that special notice the shareholder may request the company to appoint some other person in place of the retiring auditor, or the shareholders may request the company not to reappoint the retiring auditor. That means retiring auditor is not going to be reappointed. Some other person is going to be appointed in place of the retiring auditor. In such a case, what the company should do? Immediately on receipt of such a notice or such a special notice from the company is having two duties. A copy of the notice shall be circulated. A copy of the notice shall be circulated by the company to all other shareholders. And duty number 2, this copy of notice shall be sent to the retiring auditor. A copy of this notice received from the shareholders shall be sent by the company to whom? To the retiring auditor. Now, if you were the retiring auditor, you came to know that the company is having an intention to appoint somebody else in your place, or you came to know that the company is not having an intention to reappoint you as its auditor. ఆ నోటీస్ రాగానే మీకేం అర్థం అవుతుంది? విషయం అర్థమైపోతుంది. ఏమని? ఓహో, ఈ కంపెనీ వాడు నా ప్లేస్లో వేరే వాడిని ఎవరినో ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేసుకుందామని అనుకుంటున్నాడు. లేదు, ఈ కంపెనీ వాడు నన్ను రీఅపాయింట్ చేసుకోవటానికి ఇష్టపడటం లేదు అని డాష్కి తెలిసిపోతుంది రిటైరింగ్ ఆడిటర్కి. In that case, retiring auditor has a right to make, in that case, retiring auditor is having a right to make a written representation in this behalf, not exceeding reasonable length. మరి మిమ్మల్ని తీసేస్తున్నారని తెలిసింది కదమ్మా, కడుపు మండిపోతుంది కదా, మీరు చెప్పుకునేవేవో చెప్పుకోవాలి కదా, కాబట్టి మీకు రైట్ ఇచ్చారు. ఏం రైట్ ఇచ్చారు? రిటైరింగ్ ఆడిటర్ కెన్ మేక్ ఏ రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ a reasonable length. Not exceeding a reasonable length. Once the retiring auditor makes a written representation, the same may be sent by him to the company. The same may be sent by him to the company, asking the company to circulate the written representation to all the shareholders. మళ్ళీ ఇంకొకసారి వినండి. వేర్ any shareholder of the company wants to appoint some other person in place of the retiring auditor, where shareholders do not want to reappoint the retiring auditor, shareholders had to give a special notice to the company and requesting the company
to appoint some other person or not to reappoint retiring auditor. After receipt of such special notice, notice is required to be circulated by the company to all the shareholders, and a copy of the same is also required to be provided to the retiring auditor. Retiring auditor in that case will have a power to make a written representation in this behalf, not exceeding a reasonable length. Once the retiring auditor made a written representation, the same may be sent by the retiring auditor to the company, asking the company to circulate the written representation to all the shareholders. In that case, the company is under obligation to circulate the same to all the shareholders. Sometimes this written representation may be sent by the retiring auditor to the company late. In other words, by that time, the company would have already circulated notices of AGM to all the shareholders. So it is not possible for the company to circulate written representation. When it is not possible for the company to circulate the written representation, the retiring auditor may ask the company to read the representation before the shareholders in the annual general meeting. నేను ఇచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ మీ షేర్ హోల్డర్లందరికీ పంపించండి. పంపించడం కుదరలేదా? రేపొద్దున షేర్ హోల్డర్లు మీటింగ్కి వస్తారుగా, మీటింగ్కి వచ్చినప్పుడు నేను ఇచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ని వాళ్ళకి చదివి వినిపించండి. నా మనసులో ఏముందో వాళ్ళందరికీ తెలియాలి అని చెప్పి డాష్ డాష్ని అడగచ్చు. రిటైరింగ్ ఆడిటర్ కంపెనీని అడగచ్చు. కంపెనీ హ్యాస్ టు ఒబ్లేస్ ఫర్ ది సేమ్. However, sometimes after receipt of this written representation, the company may be of the opinion that the retiring auditor had abused his power of making written representation, or had used his power in a derogatory manner to get needless publicity. పబ్లిసిటీ స్టంట్ చేస్తున్నాడు రిటైరింగ్ ఆడిటర్. ఏదో వాడికి పబ్లిసిటీ కోసం ఇష్టం వచ్చినట్టుగా రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్లో అవాకులు చెవాకులు పేలాడు అని కంపెనీ ఫీల్ అయితే, దెన్ ద కంపెనీ మే గో టు ది నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, వేర్ the company is of the opinion that the retiring auditor had misused his power of making written representation, or had used his power in a derogatory manner to get needless publicity, then the company may make an application to National Company Law Tribunal. If the tribunal is also of the opinion that the retiring auditor had misused his power of making written representation, then the tribunal may direct the company not to circulate the copies of written representation or not to read representation before the shareholders in the annual general meeting. మీరు చెప్పింది నిజమే, మీ ఆడిటర్ గారు కొంచెం తేడాగా ఉన్నాడు, వాడికి ఇచ్చిన రైట్ని వాడు మిస్యూజ్ చేసుకున్నాడు, కాబట్టి వాడిచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ని సర్క్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వాడిచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ని చదివి వినిపించాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి NCLT కంపెనీని డైరెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ టు సర్క్యులేట్ కాపీస్ ఆఫ్ రిటర్న్ representation or to read the representation before the shareholders in the annual general meeting. And remember, even under section 140 subsection 1, an opportunity of being heard should be provided to the auditor. Before removing the auditor, you need to provide an opportunity of being heard to the auditor. So in the meeting, what the company could do, జాగ్రత్తగా వినండమ్మా. Now this is the annual general meeting of the company. X is the retiring auditor. In place of X, company proposes to appoint a new auditor called as Y. You are all the shareholders. I am the chairman of the company. I am putting a proposal before you. You can either accept the proposal or reject the proposal. It is proposed to appoint Mr. Y as the auditor of our company in place of our existing auditor and retiring auditor, Mr. X. What do you say? అని నేను అడిగా. మన ఎగ్జిస్టింగ్ ఆడిటర్ గారి ఎక్స్ గారి ప్లేస్లో వైన ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాం, ఏమంటారు అని నేను అడిగా. ఏదో ఒకటి అనండి అమ్మా, టైం లేదు. ఎస్ అన్నారు. అంటే దట్ ప్రపోజల్ హ్యాస్ బీన్ passed. What is the impact of passing of such a proposal as a resolution in the meeting of the shareholders? మాట్లాడండమ్మా. ఎక్స్ ప్లేస్లో వైన్ అపాయింట్ చేద్దాం, ఏమంటారు అన్న. మీరు ఎస్ అన్నారు. ఎస్ అన్నారంటే ఒక ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్, ఒక రిజల్యూషన్ పాస్ అయ్యి, ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ ఇట్ యాజ్ ఆర్డినరీ, ఒక రిజల్యూషన్ పాస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ కంపెనీకి ఆడిటర్ ఎవరో మీరు చెప్పండి చకచక వెంట. ఎక్సా వైయా? వై. ఎక్సలెంట్. నెక్స్ట్ ప్రపోజల్ పెట్టారు. That proposal is not passed. Let us assume. So shareholders had not accepted for that proposal. What is the proposal?
In place of X, company wants to appoint Y, but that proposal has not been accepted by the shareholders. Now it is said that the resolution is not passed. So Y cannot be treated as auditor. Now X started arguing that since Y cannot be appointed as the auditor, he will continue to be the auditor of the company. No, X cannot be continued as the auditor of the company automatically, but the company pass an ordinary result. Because you are in the AGM itself, since proposal to appoint Y has been defeated, ఒకడన్నా నా మాట అర్థం చేసుకున్నాడా? ఎక్స్ ప్లేస్లో వైన్ అపాయింట్ చేద్దాం అనుకున్నారు, అట్టర్ ఫ్లాప్ అయిపోయారు, మీ ప్రపోజల్ డిఫీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఆటోమేటిక్గా కంటిన్యూ అవ్వటానికి వీలు లేదు. ఎట్లాగో మీరు డాష్లోనే ఉన్నారుగా, ఏజీఎంలోనే ఉన్నారుగా, కాబట్టి ఎక్స్ని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేస్తున్నట్టు ఒక ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ పాస్ చేస్తే ఎక్స్ విల్ కంటిన్యూ టు బి ద ఆడిటర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. నా మాట అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు ఒక భయంకరమైన పాయింట్ చెప్తా. నేనే చైర్మన్ని, నేను ప్రపోజల్ మొదలుపెట్టా, నాకు కూడా హుషారుగానే ఉంది, ఎక్స్ గారిని తీసేసి వైని అపాయింట్ చేద్దాం. ఇట్ ఈస్ ప్రపోజ్డ్ టు అపాయింట్ మిస్టర్ వై యాజ్ ద ఆడిటర్ ఆఫ్ అవర్ కంపెనీ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఆడిటర్ మిస్టర్ ఎక్స్ ఎట్ ఎ రెమ్యూనరేషన్ ఆఫ్ అని అంటున్నా. ఇంకా ఐ హ్యావ్ నాట్ ఎట్ కంప్లీటెడ్ మై ప్రపోజల్. మీన్ వైల్ ద కంపెనీ సెక్రటరీ కేమ్ టు మీ and has specified provided some bad news to me. The bad news is that the proposed auditor died in a road accident. ఆ వై ఏమయ్యాడు? చచ్చాడు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ప్రపోజల్ని నేను పూర్తిగా పెట్టానా? పెట్టకుండా నేను బాధపడుతున్నా, అయ్యో ఇప్పుడే ఒక దుర్వార్త అయింది, మన ప్రపోజల్ ఆడిటర్ గారు చచ్చిపోయాడు అన్న. మీరందరూ అయ్యో అయ్యో అనుకుంటున్నారు. ఈ మొత్తం మీటింగ్లో ఒక్కడ మాత్రం సంతోషంగా ఉన్నాడు. ఎవడు వాడంటే ఎక్స్. ఎందుకంటే ఆడు చచ్చాడు, ఐ విల్ కంటిన్యూ టు బి ది ఆడిటర్ అంటాడు. మీరు కాసేపు బాధపడ్డారు. ఆ తర్వాత ఎక్స్ అన్నాడు, పోయినవాడు ఎట్టాగో పోయాడు, వాడితో పాటు మనం కూడా పోతామా ఏంటి, ఎట్టాగో ఆడిటర్ లేడు కాబట్టి ఐ విల్ కంటిన్యూ టు బి ద ఆడిటర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ అంటాడు. కెన్ ఎక్స్ బి కంటిన్యూడ్ యాజ్ ద ఆడిటర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ? నో. ఫర్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ఆడిటర్ మిస్టర్ ఎక్స్ యాజ్ ద ఆడిటర్ యూ నీడ్ టు పాస్ అన్ ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్. మీరు సరిగ్గా విన్నారో లేదో 3 కేసులు చెప్పా. ఒకటి, ప్రపోజల్ రెజల్యూషన్ ఇస్ పాస్డ్. ఇన్ దట్ కేస్ వై ఈస్ డీమ్డ్ యాజ్ ఆడిటర్. ఇఫ్ ద ప్రపోజల్ రెజల్యూషన్ ఇస్ నాట్ పాస్డ్, ఎక్స్ కెన్ బి కంటిన్యూడ్ ప్రొవైడెడ్ an ordinary resolution is passed. If the proposed resolution is not proceeded with due to death, disqualification or incapacity of that proposed auditor, then the existing auditor can continue provided the company has passed an ordinary resolution. అర్థమైందమ్మా? ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? ఇది అబౌట్ సెక్షన్ 140 సబ్సెక్షన్ 4. అయితే దీంట్లో ఇంకొక మెలిక ఉంది. ఇది దేనికి అప్లై అవుతుంది? దిస్ ప్రొసీజర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఫాలోడ్ ఓన్లీ ఫర్ ద కంపెనీ the rotation is not made applicable. Sometimes when rotation is made applicable also, this section may have to be followed. For example, there is a company called as A Limited, and A Limited appointed XY and Co as their auditors. Rotation is made applicable to the company. Rotation అంటే ఏంటని అడగండి, 2 జేబుల్లో చేతులు పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతా. ఏమ్మా, రొటేషన్ అప్లై అవుతుంది కంపెనీకి. ఈ XY అండ్ కంపెనీని ఫస్ట్ ఏజిఎంలో అపాయింట్ చేశారు. వాడు 6th ఏజిఎం దాకా ఉన్నాడు. నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ వాళ్ళని అపాయింట్ చేయొచ్చు లేదా మీరు చెప్పాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎమ్మ ఫర్మ్ అమ్మది. ఏ ఫర్మ్ కెన్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఆడిటర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఫర్ 2 terms of 5 consecutive years. They completed only 1 term, so they are eligible to be reappointed as the auditors of the company for another term. However, in the 6th AGM, the company do not want to reappoint XY and company. Instead, the company wants to appoint some other partnership firm. In such case, should the company follow what is mentioned in section 140 subsection 4? మాట్లాడండమ్మా. 140 సబ్సెక్షన్ 4లో ఏం చెప్పాడు? ఉన్న ఆడిటర్ ప్లేస్లో కొత్త ఆడిటర్ని ఎవరన్నా అపాయింట్ చేస్తుంటే అప్పుడు ఈ ప్రొసీజర్ని అంటే ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఆడిటర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ రైట్ టు బి reappointed. You don't want to reappoint the existing auditor. In such a case, you need to follow what is mentioned in section 140 subsection 4. అర్థమైందా? మంచిది. అర్థం కాకపోతే కనీసం ఆ ప్రొసీజర్ అర్థమైందా? That is more than sufficient. This is all about section 140 subsection 1 and section 140 subsection 4 of the Companies Act. Now let's have a discussion on section 138 of the Companies Act. What is section 138 of the Companies Act? Section 138 of the Companies Act deals with internal audit. Actually, appointment of internal audit is not made mandatory for all the companies.
all the companies are not required to appoint internal auditors. Some conditions were mentioned in the Companies Act. Those companies which complies with such conditions are required to appoint an internal auditor. మీ అందరూ సరిగ్గా వింటానంటే స్పీడ్గా చెప్తాను, ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకు తీరాలి. ద ఫాలోయింగ్ 3 ఆర్ సెట్ టు బి ఆబ్జెక్టివ్స్ బిహైండ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్. ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ని ఎందుకు అపాయింట్ చేస్తారు? ద ఫాలోయింగ్ 3 ఆర్ సెట్ టు బి ది ఆబ్జెక్టివ్స్. ఆబ్జెక్టివ్ నెంబర్ 1, ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ షెల్ ప్రొవైడ్ an assurance. Internal auditor shall provide an assurance to the top level management that the data on which top level management is relying upon to take key managerial decisions is accurate, valid and reliable. MOA టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంటు నువ్వేదో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని వాడుకుని ఏవో డెసిషన్లు తీసుకుందామని అనుకుంటున్నావు కదా. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అయితే డెసిషన్లు కరెక్ట్ అవుతాయి, డేటా తప్పు అయితే డెసిషన్లు తప్పు అవుతాయి. అంటే వాడుకోబోయే ముందర నువ్వేం చేయాలి? ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్టా కాదా చెక్ చేయాలి. అంత టైం నీకు లేదు, అందుకని నువ్వు నన్ను అపాయింట్ చేసావు ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ని. నీ తరఫున నేను చెక్ చేస్తా డేటాని, అది యాక్యురేట్గా ఉందా లేదా, వ్యాలిడ్గా ఉందా లేదా, రిలయబుల్గా ఉందా లేదా చేసి ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ షెల్ ప్రొవైడ్ an assurance to the top level management that the data being used by the top level management for taking decisions is accurate, valid and reliable. ఏది నా దగ్గర వినని వాళ్ళు, కొత్తగా వింటున్న వాళ్ళు చెప్పండి. What is the basic objective behind appointment of the internal auditor? Internal auditor shall provide an assurance to whom? To the top level management. About what? That the data being used by the top level management for the purpose of taking decisions is accurate, valid and reliable. For that internal auditor is appointed. Objective number 2, supervising internal controls. This point has already been explained to you while explaining the duties of an audit committee. I said that management is made responsible not only to introduce internal controls, but it is also made responsible to supervise them at periodical intervals. Sometimes management may not have adequate time to do that. In that case, the task of supervising internal controls may be delegated by the management to a person called as internal auditor. So if you were the internal auditor, in such case you are made responsible to supervise internal controls. Chapandi, what are the objectives behind appointment of the internal auditor? To provide an assurance to the top level management that the data being used by the top level management for taking decisions is accurate, valid and reliable, to supervise internal controls and prevention and detection of non-compliance. Prevention and detection of non-compliance with the provisions of applicable laws and regulations. You know very well that if for your organization any law is made applicable, then you are under obligation to comply with that law. మీకు ఏదన్నా మీ ఆర్గనైజేషన్కి ఏదన్నా లా అప్లై అయితే మీకు ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా ఆ లాని ఖచ్చితంగా ఫాలో అయ్యి తీరాలి, కంప్లై చేసి తీరాలి. నాన్ కంప్లయన్స్ వుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ ఫైన్స్. Non-compliance would result in fines, penalties, damages, litigations, etc. ఏదన్నా లాని మీరు వయలేట్ చేస్తే ఫైనో, పెనాల్టీనో, డ్యామేజో పే చేయాల్సి రావచ్చు. లేదు మీరు కోర్టుకు పోతే లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అథారిటీకి మీకు మధ్య లిటిగేషన్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది. సో వెన్ ఎ లా ఈజ్ మేడ్ అప్లికబుల్ టు యూ, యూ ఆర్ అండర్ ఆబ్లిగేషన్ టు కంప్లై విత్ దట్ లా. ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ టు కంప్లై విత్ దట్ లా, దట్ మీన్స్ నాన్ కంప్లయన్స్ ఆఫ్ లా విల్ రిజల్ట్ ఆర్ వుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ payment of fines, penalties, damages or involvement in litigations. Therefore, every organization is under obligation to prevent non-compliance as well as detect non-compliance with the provisions of applicable laws and regulations. మీకు ఏదన్నా లా అప్లై అయితే నాన్ కంప్లయన్స్ జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత, ఒకవేళ జరిగితే దాన్ని ఇమీడియట్గా డిటెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత రెండు మేనేజ్మెంట్వి. మేనేజ్మెంట్కి అంత టైం ఉండదు, ఆ టాస్క్ను కూడా మేనేజ్మెంట్ వాడు డాష్ మీదకు తోసేస్తాడు ఇంటర్నల్ ఆడిటర్. ఏది ఇప్పుడు మీరు ఆ 3 పాయింట్లు చెప్పండి. ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేయడం వెనకాల ఆబ్జెక్టివ్స్ అయిపోతాయి. వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ విత్ విచ్ అన్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ఇస్ అపాయింటెడ్? టు ప్రొవైడ్ అన్ assurance, to supervise internal controls for prevention and detection of non-compliance with the provisions of applicable laws and regulations. Internal auditor may be either employed by the entity or engaged by the entity.
Internal auditor may be either employed by the entity or engaged by the entity. What is meant by employed by the entity? If internal auditor has been employed by the entity, there will be an employer and employee relationship between the company and the internal auditor. If the internal auditor is engaged by the entity, then there is no contract of service. There will be a contract for service. I don't know how many of you are able to correlate the term employer and employee relationship with the term contract of service. నాకు ఈవిడికి మధ్య కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఉంది అంటే నేను ఎంప్లాయర్ని, ఆవిడ ఎంప్లాయీ, నాకు ఆవిడికి మధ్య కాంట్రాక్ట్ ఫర్ సర్వీస్ ఉంది. అప్పుడు దేర్ వుడ్ నాట్ బి ఎనీ ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్. సో ఇఫ్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ is employed by the entity, there will be an employer and employee relationship between the entity and the internal auditor. If internal auditor is engaged by the entity, there will not be any employer and employee relationship. అర్థమవుతుందా? డౌట్ ఏమన్నా ఉందా? అనుమానమే లేదు. ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ని ఎంప్లాయీగానే అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఈవిడ ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, ఏమంటే మా కంపెనీకి ఇంటర్నల్ ఆడిట్ చేసి పెట్టండి అని అడుగుతా. అప్పుడు నాకు ఆవిడికి మధ్య ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ ఏమీ ఉండదు. ఇది పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, హూ కెన్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్. ఇంటర్నల్ ఆడిటర్గా ఎవరిని అపాయింట్ చేయొచ్చు? ఎయిదర్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ ఏ కాస్ట్ అకౌంటెంట్, వెదర్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ నాట్. వాట్ ఈస్ దట్? ఎయిదర్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ ఏ కాస్ట్ అకౌంటెంట్, వెదర్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ నాట్, కెన్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్. ఓ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అన్న ఇంటర్నల్ ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయొచ్చు, ఓ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ అన్న ఇంటర్నల్ ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయొచ్చు, వాడు ప్రాక్టీస్లో ఉన్నా చేయొచ్చు, ప్రాక్టీస్లో లేకపోయినా చేయొచ్చు. ఆర్ ఎనీ అదర్ professional may be appointed as an internal auditor. Although the term any other professional has been used, it has not been defined anywhere in the Companies Act. Any other professional into డాక్టర్ని చేయొచ్చా? డాక్టర్ నమ్మ అర్థం లేదు. హ్యావింగ్ ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళని చేయాలని రాసి ఉంటే బాగుండేది, కానీ యాక్ట్లో అలా రాయలా, మనం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు. చెప్పండి, హూ కెన్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్? either a chartered accountant or a cost accountant, whether either a chartered accountant or a cost accountant, whether in practice or not, can be appointed as an internal auditor, or any other professional may be appointed as an internal auditor. Now, who should appoint an internal auditor? Internal auditor never appoint chestarante board of directors are made responsible to appoint an internal auditor. Board of directors are made responsible to appoint an internal auditor. However, if the company is having an audit committee, appointment of internal auditor as well as remuneration payable to the internal auditor will be recommended by the audit committee. That we discussed under section 177 audit committee in the previous session. గుర్తుందమ్మా అదంతా? సరే, ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ఏం ఆడిట్ చేయాలి, ఎప్పుడు రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి, పీరియాడిసిటీ ఆఫ్ రిపోర్ట్, స్కోప్ ఆఫ్ ఆడిట్, ఇలాంటివన్నీ కూడా డిసైడ్ చేసుకుంటాడు. ఎవరితో కూర్చుని? ఇంటర్నల్ ఆడిటరు, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, ఆడిట్ కమిటీ కూర్చుని ద స్కోప్ ఆఫ్ ఆడిట్, పీరియాడిసిటీ ఆఫ్ ఆడిట్ ఎట్సెట్రా విల్ బి డిటర్మైన్డ్ బై ద ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ బై హ్యావింగ్ డిస్కషన్స్ with board of directors and audit committee. This is about section 138 of the Companies Act. Section 138 of the Companies Act ఎవరెవరికి అప్లై అవుతుంది? లిస్టెడ్ కంపెనీల వాళ్ళందరూ కూడా ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ని కంపల్సరీగా అపాయింట్ చేసుకోవాలి. అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీస్ కూడా ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసుకోవాలి. ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ కూడా ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసుకోవాలి. వెన్ షుడ్ అన్ అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ అపాయింట్ అన్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్? మీ అందరికీ తెలుసు, ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. 25 crores or more, 50 crores or more, 100 crores or more, 200 crores or more. 4 కండిషన్లు. ఈ 4 ఏది సాటిస్ఫై చేసినా ఆ కంపెనీ వాడు కంపల్సరీగా ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేయాలి. ఏమేంటమ్మా? 25 crores or more, 50 crores or more, 100 crores or more, 200 crores or more. 25 crores is relatable to deposits, 50 crores is relatable to paid up capital, 100 crores is relatable to borrowings, and 200 crores is relatable to turnover. So if the unlisted public companies deposits, outstanding deposits are in excess of or 25 crores or more, డిపాజిట్స్ 25 కోట్లు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నా, పెయిడప్ క్యాపిటల్ 50 కోట్లు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నా, బారోయింగ్స్ 100 crores కానీ అంతకన్నా ఎక్కువగా ఉన్నా, టర్నోవర్ 200 కోట్లు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ కానీ ఉన్నా, ఆ అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ వాడు కంపల్సరీగా ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేయాలి. And for a private company, 2 conditions out of those 4 conditions are made applicable: 100 crores and 200 crores. If the borrowings of such a private limited company is 100 crores or more, or turnover of such a private limited company is 200 crores or more, the company is under obligation to appoint an internal auditor.
అర్థమైందమ్మా? దిస్ ఈస్ అబౌట్ సెక్షన్ 138 of the Companies Act, which deals with the concept of appointment of internal auditors. By this, I completed section 138 today. 139 subsection 9 and 10 following auditing standards, 140 subsection 1 and 140 subsection 4 removal of the auditors, 143 subsection 567, 143 subsection 9 and 10 అయిపోయింది. సెక్షన్ 142 ఒకటి ఉంది, ఆడిటర్స్ రెమ్యూనరేషన్. ఏంటది? ఆడిటర్స్ రెమ్యూనరేషన్. మీ అందరికీ తెలుసు ఆడిటర్స్ రెమ్యూనరేషన్. హూ షుడ్ ఫిక్స్ ద రెమ్యూనరేషన్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్? జనరల్లీ షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ హ్యాడ్ ద అథారిటీ టు ఫిక్స్ ద రెమ్యూనరేషన్ ఆఫ్ ది ఆడిటర్, ఆర్ ఎల్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కెన్ డెలిగేట్ ద పవర్ ఆఫ్ ఫిక్సింగ్ రెమ్యూనరేషన్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ ఈవెన్ టు ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. Power to fix remuneration of the auditor has been given primarily to the shareholders. If shareholders wants, they can delegate their authority of fixing the remuneration of the auditor even to the board of directors. And the board of directors right to fix remuneration of the auditor is an acquired right. It is not a natural right. Natural right to fix the remuneration of the auditor has been given to whom? Shareholders. Shareholder like auditor యొక్క remuneration fix చేసే natural right ఉంది. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కి న్యాచురల్ రైట్ లేదు. షేర్ హోల్డర్లు ఇస్తే వస్తుంది, కానీ ఒక్క సందర్భంలో మాత్రం బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ విల్ హ్యావ్ ఎ న్యాచురల్ రైట్ టు ఫిక్స్ ద రెమ్యూనరేషన్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ when the first auditors were appointed by the board of directors, then the board of directors have been given an authority to fix the remuneration of the auditor. They may fix the remuneration of the auditor. It is a natural right. Can you specify under what sections of the Companies Act the board of directors of the company had an authority to appoint the first auditors? First auditors ని appoint చేసే authority board of directors కి ఏ సెక్షన్ల ప్రకారం వస్తుందో మీలో ఎవరన్నా చెప్తే విని నేను సంతోషిస్తా. అండర్ సెక్షన్ 139 subsection 7 of the Companies Act, if the Comptroller and Auditor General fails to appoint the first auditors, then the Board of Directors had to appoint the first auditor. In that case, Board of Directors of the company shall have a power to appoint the first auditor. Under section 139 subsection 6, first auditor of a non-government company shall have to be appointed by the Board of Directors. These two are the situations or sections under which Board of Directors of the company will get an authority to appoint the first auditors. So when the first auditors were appointed by dash, when the first auditors were appointed by the board of directors, the remuneration of such an auditor, such a first auditor may also be fixed by the board of directors. This is point number 1. Point number 2, the term auditor's remuneration not only includes fees payable to the auditor, but it also includes any expenditure reimbursed by the company to the auditor or any facility extended by the company to the auditor. The term auditor's remuneration not only includes fees payable to the auditor, but it also includes any expenditure reimbursed by the company to the auditor or any facility extended by the company to the auditor. I will try to provide you with 2 examples so that this point will become easier to understand. Whenever you are appointed as the auditor of the statutory branch auditor of a bank, sometimes you may be appointed as an auditor of a bank branch. When you carry out audit of a bank branch, you will be paid some amount towards auditor's remuneration. For example, you are getting a remuneration of 3 lakh rupees from the banker. However, for conducting audit, you need to incur expenses out of your own pocket. Once the expenses are incurred, you can make a claim to the bank that you have incurred so and so expenditure for the purpose of carrying out the audit. Assume that you have expended an amount of 40,000 rupees for carrying out audit. Now the banker will pay you 3,40,000. In this example, 3 lakhs has been paid by the banker towards your remuneration, and remaining 40,000 has been paid by the banker as reimbursement of expenses. You have already met some expenditure. That amount has been reimbursed by the banker to you. Now if you are the accountant of the bank, when you are preparing the profit and loss account of the bank, how much amount will you reflect against the heading auditor's remuneration? Should it be 3 lakhs or should it be 3,40,000?
it should be 3,40,000. ఎందుకంటే the term auditor's remuneration not only includes fees payable to the auditor, but it also includes any expenditure reimbursed by the company to the auditor. This is the example of expenditure reimbursed by the company to the auditor, or any facility extended by the company to the auditor. What is meant by facility? You have been appointed as the auditor of a company whose registered office is located in Hyderabad. You are practicing in Guntur. Company asked you to come to Hyderabad for carrying out audit. For that, the company has provided some facilities to you. A hotel room has been booked by the company. You stayed there for a period of 3 months, and a total amount of 80,000 rupees has been incurred by the company towards the charges. Now the company paid you an amount of 5 lakh rupees as your fees, and the cost of facility. What is the cost of facility provided by the company to the auditor? 80,000. Now in the profit and loss account of the company, audit fees shall have to be reflected by the company, or auditor's remuneration shall have to be reflected by the company, not as dash, but as dash. Not as 5 lakhs, but as 5 lakh 80,000. ఏది సెకండ్ పాయింట్ ఒకసారి చెప్పండి, అయిపోయింది. The term auditor's remuneration not only includes fees payable to the auditor, but it also includes any expenditure reimbursed by the company to the auditor, or any facility extended by the company to the auditor. This is about section 142, auditor's remuneration. Nothing more to explain under this heading. But ఇంకొక పాయింట్ చెప్తా, మనసు ఊరుకోట్ల. Remuneration of the auditor may be fixed either in the same meeting in which the auditor is appointed, or it may be fixed in a different meeting. ఏ మీటింగ్లో మిమ్మల్ని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేశారో ఆ మీటింగ్లోనే రెమ్యూనరేషన్ ఫిక్స్ చేయొచ్చు, లేదు వేరేగా సపరేట్గా మీటింగ్ పెట్టుకుని దాంట్లో అన్న ఫిక్స్ చేయొచ్చు. ఏ మీటింగ్లో అయితే మిమ్మల్ని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేశారో అదే మీటింగ్లో రెమ్యూనరేషన్ను కూడా ఫిక్స్ చేసి తీరాలి అనే రూల్ ఎక్కడా లేదు. That means remuneration of the auditor may be fixed either in the same meeting in which the auditor is appointed, or it may be fixed in a different meeting. Merely because remuneration of the auditor has been fixed in a different meeting, the appointment cannot be treated as invalid. Still, the appointment is valid. ఈ మీటింగ్లో ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేయండి, వచ్చే మీటింగ్లో రెమ్యూనరేషన్ ఫిక్స్ చేసుకోండి, నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్. ఈ మీటింగ్లోనే ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేయండి, ఈ మీటింగ్లోనే రెమ్యూనరేషన్ని ఫిక్స్ చేసుకోండి, నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్. ఈ మీటింగ్లోనే చేయాలని రూల్ అయితే లేదు. ఇంకోటి, నేను నిన్న మాట చెప్పా, జనరల్లీ ఆడిటర్స్ రెమ్యూనరేషన్ ఈజ్ payable only after completion of the entire audit assignment and after submission of auditor's report. దీనికి ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంది. నేనే ఆడిటర్ని, ఈవిడే కంపెనీ. ముందరే కంపెనీ వాళ్ళు నన్ను అపాయింట్ చేస్తూ ఒక రెజల్యూషన్ పాస్ చేశారు. ఆ రెజల్యూషన్లో ఏం చెప్పారో తెలుసా? ఇన్ దట్ రెజల్యూషన్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ ద ఆడిటర్ కెన్ రికవర్ హిస్ ఫీజ్ అనే ప్రోగ్రెసివ్ బేసిస్. ద ఆడిటర్ కెన్ రికవర్ హిస్ ఫీజ్ అనే కొంచెం తొందరగా స్పీడ్గా నడుస్తున్నట్టు యాక్షన్ చేయవా కనీసం, లేకపోతే ఏదో ప్రశాంతంగా వస్తుంది, నాకు హర్టింగ్గా ఉంది, అరే లేట్ అయిపోయింది అన్నట్టుగా యాక్షన్ అన్నా చేయాలి కనీసం. ఎక్కడన్నా in the resolution appointing the auditor, it was clearly mentioned that the auditor can recover his fees on a progressive basis. That means, as and when certain part of the work is completed, the auditor is able to recover the fees relating to that part of the work which is completed. That is technically called as recovery of fees on a progressive basis. When resolution appointing the auditor mentions the same thing, then there is no need for the auditor to wait till completion of the audit for the purpose of getting remuneration from the company. కంపెనీ దగ్గర నుంచి రెమ్యూనరేషన్ రావడానికి ఆడిట్ అయ్యేదాకా ఆగాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ రెజల్యూషన్లో ప్రత్యేకంగా చెప్తే ఏమని, నువ్వు ఆడిట్ అంతా అయ్యేదాకా ఆగక్కర్లేదు, ఎంత పార్ట్ ఆఫ్ ఆడిట్ అయిందో అంత పార్ట్కి ఆడిటర్ రికవర్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తే, దట్ ఈస్ టెక్నికల్లీ కాల్డ్ as రికవరీ ఆఫ్ ఫీజ్ అనే ప్రోగ్రెసివ్ బేసిస్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ సెక్షన్ 142 of the Companies Act, which deals with remuneration of the auditor. Now let us focus on CARO, Companies Auditors Report Order, CARO. This is 143 subsection 11. As already said to you, under this point, auditor is required to inquire into 21 points. 21 పాయింట్లను ఆడిటర్గా మీరు ఎంక్వైరీ చేయాలి. ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత whether you satisfied with the same or not. ఏంటది, వెదర్ యూ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద సేమ్ ఆర్ నాట్, యూ నీడ్ టు రిపోర్ట్ ది సేమ్ టు ద షేర్ హోల్డర్స్. ఏంటది, సాటిస్ఫై అయితే అయ్యాన్ని, అవ్వకపోతే అవ్వలేదని రిపోర్ట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ కారో? కంపెనీస్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ ఆర్డర్ 2020. ఈ యాక్టోడు మామూలుడు కాదమ్మా. సెక్షన్ 143 subsection 1, సెక్షన్ 143 subsection 1 of the Companies Act specifies that as an auditor you need to inquire into
6 aspects. Apart from that, Companies Act has given power to central government to specify some more reporting responsibilities of the auditors. వాడు ఉన్నవాడు ఊరుకోకుండా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాడికి పవర్ ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు? మీరు కూడా ఏమన్నా ఆడిటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చెప్పదలుచుకుంటే చెప్పండి అన్నాడు. ఆ మాట అన్న తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాడు ఊరుకుంటాడా? ఈ పవర్ని కంపెనీస్ యాక్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఏ సెక్షన్ ప్రకారం ఇచ్చిందంటే సెక్షన్ 143 subsection 11. By using the power given by the Companies Act under section 143 subsection 11 of the Companies Act, central government had issued an order called as కారో 2020. ఇదేం జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి కాదు కారో ఇష్యూ చేయటం. మేము చదువుకునే రోజుల ముందర నుంచి ఉంది. మేము మావో కారో అని చదువుకున్నాం. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ అదర్ కంపెనీస్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ ఆర్డర్ 1988. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ కారో హ్యాస్ బీన్ ఇష్యూడ్. సబ్సీక్వెంట్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ సెవరల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. 2003లో ఒకసారి వచ్చింది, 2016లో వచ్చింది, ఇది లేటెస్ట్ 2020. ప్రస్తుతానికి ఇది అప్లికబుల్. దీంట్లో ఆడిటర్గా ఎన్ని పాయింట్లు మీరు ఎంక్వైరీ చేయాలి? 21 పాయింట్స్ని ఎంక్వైరీ చేసి సాటిస్ఫై అయితే అయ్యామని చెప్పాలి, అవ్వకపోతే అవ్వలేదని చెప్పాలి. సమ్ పాయింట్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ కారో ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ అప్లికబుల్ టు ది కంపెనీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ for a company under your audit, there is no need to maintain cost accounting records. In that case, there is no need for you to include that point under కారో. కారోలో ఇంకా అసలు ఆ పాయింట్ని మీరు ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. అసలు ఈ కంపెనీ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయక్కర్లా, ఇలాంటివే అనక్కర్లా. పాయింట్ అప్లై కాదు, వదిలిపారేయండి. 21 పాయింట్లలో మళ్ళీ సబ్ పాయింట్లు కూడా ఉన్నాయి, సాధ్యమైనంత తొందరగా చెప్తా. కారో ఈజ్ మేడ్ అప్లికబుల్ టు ఆల్ కంపెనీస్. That means whenever you were appointed as the auditor of a company, you are under obligation to inquire into all these 21 aspects. Caro is applicable to all companies, including a foreign company having a place of business in India. ఏదన్నా ఓ ఫారిన్ కంపెనీకి ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా ఉంటే దానికి మీరు ఆడిటర్ అయితే దానికి కూడా కారో అప్లై అవుతుంది. నేను ఇంకో పాయింట్ చెప్పా. ఫర్ ఎ కంపెనీ కారో ఇస్ మేడ్ అప్లికబుల్. యూ హ్యావ్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద బ్రాంచ్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. వైల్ కండక్టింగ్ ఆడిట్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్, యూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఎంక్వైర్ ఆల్ దోస్ 21 పాయింట్స్ mentioned under Caro, and you need to report it to the statutory auditor. Then after consolidating all the branch auditors reports, statutory auditor shall give a final report to the shareholders. ఈ మాట చెప్పానా? గుర్తుందే? డన్. దట్ ఈస్ అబౌట్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ కారో. అలాగే కారో కొన్నిటికి అప్లై కాదు, నాన్ అప్లికబిలిటీ అంటే కారో ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్: బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్, సెక్షన్ 8 కంపెనీస్. ఏంటది? బ్యాంకింగ్ కంపెనీ, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, సెక్షన్ 8 కంపెనీ, 1 person కంపెనీ, స్మాల్ కంపెనీ, వేటికి కూడా కారో అప్లై కాదు. దీంతో పాటు ఇప్పుడు చెప్పేది అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది, దీంతో పాటు కారో ఈజ్ నాట్ మేడ్ అప్లికబుల్ ఈవెన్ ఫర్ సర్టన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్. దీంతో పాటు కారో ఈజ్ నాట్ మేడ్ అప్లికబుల్ ఈవెన్ ఫర్ సర్టన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ ప్రొవైడెడ్ సచ్ ఎ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ సాటిస్ఫైస్ ఆల్ ద ఫాలోయింగ్ 4 conditions విచ్ ఆర్ క్యుములేటివ్ ఇన్ నేచర్. సో మళ్ళీ చెప్తున్నా, కారో ఈజ్ అప్లికబుల్ టు ఆల్ కంపెనీస్ ఇంక్లూడింగ్ ఏ ఫారిన్ కంపెనీ హ్యావింగ్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా. కారో ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్, సెక్షన్ 8 కంపెనీస్, 1 person companies and small companies, and Caro is not applicable even for certain private limited companies provided such a private limited company satisfies all the following conditions which are cumulative in nature. వీటిల్లో ఏ ఒక్క కండిషన్ వయలేట్ చేసినా కూడా ఆ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి కారో అప్లై అవుతుంది. ఏదన్నా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ వాడు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే 4 కండిషన్లు సాటిస్ఫై చేస్తే ఆ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి మీరు ఆడిటర్ అయితే మీరు కారోలో చెప్పిన 21 పాయింట్లని ఎంక్వైరీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ కారో ఈజ్ మేడ్ అప్లికబుల్ టు ఏ కంపెనీ, auditor's workload will be more. If the Caro is not applicable to the company, auditor's workload will get reduced. There would not be any impact on the company. Now, what are the conditions to be complied with by a private limited company to be exempted from the purview of Caro? Caro purview నుంచి ఒక ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీని ఎగ్జామ్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఏమేం కండిషన్లు ఫాలో అవ్వాలి? కండిషన్ నెంబర్ 1, such a private limited company shall not be either a holding company or a subsidiary company of a public company. ఆ ప్రైవేట్ కంపెనీ వాడు ఒక పబ్లిక్ కంపెనీకి హోల్డింగ్ కంపెనీ కానీ ఒక పబ్లిక్ కంపెనీకి సబ్సిడరీ కంపెనీ కానీ అవటానికి వీలు లేదు. 2, కండిషన్ నెంబర్ 2, the paid up capital and reserves and surplus
The paid up capital and reserves and surplus of such a private limited company shall not exceed 1 crore rupees as on the date of balance sheet. As on the date of balance sheet is very important here. Balance sheet date ki ఆ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ paid up capital రిజర్వ్స్ కలిపి 1 crore కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. That means if the paid up capital and reserves of such a private limited company is 1 crore or less than 1 crore, if that private limited company is not either a holding company or a subsidiary company of a public company and provided other two conditions are also satisfied, then that private company is not then that private company is exempted from the purview of CARO. As an auditor of a private company, such private company, you are not required to make an inquiry into those 21 matters. అలాంటి ప్రైవేట్ కంపెనీకి మీరు ఆడిటర్ అయితే మీరు ఆ 21 పాయింట్లని ఎంక్వైరీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది కండిషన్ నెంబర్ 1 and 2 చెప్పండి చకచక. కండిషన్ నెంబర్ 1, such a private limited company shall not be either a holding company or a subsidiary company of a public company. Condition number 2, the paid up capital and reserves and surplus of such a private limited company shall not exceed 1 crore rupees as on the date of balance sheet. Condition number 3, the loans, the total borrowings of such a private limited company. What is that? The total borrowings of such a private limited company from banks and financial institutions shall not exceed 1 crore rupees at any point of time during the previous year. At any point of time during the previous year. Year మొత్తం మీద ఒక్కసారి కూడా ఆ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ వాడు తీసుకున్న లోన్లు 1 crore కన్నా ఎక్కువ ఉండటానికి వీలు లేదు. ఇట్ మే బి 1 crore ఆర్ లెస్ దాన్ 1 crore. లోన్స్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ లోన్స్, లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్, షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్, టర్మ్ లోన్స్, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లోన్స్, ఆల్ ఫండ్ బేస్డ్ లోన్స్, ఆల్ ఫండ్ బేస్డ్ లోన్స్. ఫండ్ బేస్డ్ లోన్ అంటే తెలుసా? బ్యాంక్ నుంచి డబ్బు మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే దాన్ని టెక్నికల్గా డాష్ అంటారు, ఫండ్ బేస్డ్ లోన్ అంటారు. ఇఫ్ ద లోన్స్ టోటల్ బారోయింగ్స్ మేడ్ బై ద కంపెనీ ఫ్రమ్ ఆల్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఒక్కో బ్యాంక్ నుంచి ₹1 కాదు, అన్ని బ్యాంకుల నుంచి అన్ని ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి తీసుకున్న అన్ని రకాల లోన్స్ కలిపి ₹1 దాటకపోతే ఇయర్ మొత్తం మీద ఒక్కసారి కూడా 1 crore దాటడానికి వీలు లేదు. అది కండిషన్ నెంబర్ 3. And the total revenue of such private limited company shall not exceed 10 crore rupees. ఆ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ రెవెన్యూ 10 కోట్ల రూపాయలు దాటడానికి వీలు లేదు. ఈ రెవెన్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసేప్పుడమ్మా చాలా చెప్పారు. టర్న్ ఓవర్ ప్లస్ అదర్ ఇన్కమ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెవెన్యూ. టర్న్ ఓవర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేప్పుడు కొన్ని తీసేయాలి, కొన్ని కలపాలి అని చెప్పారు. అంత అసలు టైం లేదు, కానీ వదులుకోలేక చెప్పాల్సి వస్తుంది. టర్న్ ఓవర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేప్పుడు ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని డిడక్ట్ చేయాలి. క్యాష్ డిస్కౌంట్ని టర్న్ ఓవర్లోంచి తీసేయటానికి వీలు లేదు. అర్థమవుతుందా? సేల్స్ కమిషన్ ఏమన్నా ఇస్తే దాన్ని టర్న్ ఓవర్లోంచి తీసేయటానికి వీలు లేదు. సేల్స్ రిటర్న్స్ ఏమన్నా వస్తే దాన్ని టర్న్ ఓవర్లోంచి తీసేయాలి. ఈ అడ్జస్ట్మెంట్లన్నీ చేసిన తర్వాత మిగిలేదాన్నే టర్న్ ఓవర్ అంటారు. అండ్ టర్న్ ఓవర్ ఫ్రమ్ ఇంక్లూడింగ్ టర్న్ ఓవర్ ఫ్రమ్ డిస్కంటిన్యూయింగ్ ఆపరేషన్స్ అంటాడు. నాకు రెండు యూనిట్లు ఉన్నాయి. ఒక యూనిట్లో టర్న్ ఓవర్ 10 లక్షలు, రెండో యూనిట్లో టర్న్ ఓవర్ 9,99,00,000. ఇప్పుడు యూనిట్ 1 నేను ఎప్పుడో డిస్కంటిన్యూ చేశా. యూనిట్ 2 ఒకటే రన్ అవుతోంది. ఇప్పుడు నేనంట నా టర్న్ ఓవర్ 9,99 lakhs అంట. డూ యూ అగ్రీ విత్ దిస్ ఆర్ నాట్? నో. టర్న్ ఓవర్ ఇంక్లూడింగ్ డిస్కంటిన్యూయింగ్ ఆపరేషన్స్. టర్న్ ఓవర్ని కాదు, రెవెన్యూ ఇంక్లూడింగ్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ డిస్కంటిన్యూయింగ్ ఆపరేషన్స్. సో 4 కండిషన్లు చెప్పండి. ఇఫ్ ఆల్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్, a private limited company is exempted from the purview of CARO. That private limited company shall not be either a holding company or a subsidiary company of a public company. The paid up capital and reserves and surplus of such a private limited company shall not exceed 1 crore rupees as on the date of balance sheet. The total borrowings of such a private limited company from banks and financial institutions shall not exceed 1 crore at any point of time during the financial year. And the total revenue of such a private limited company, including revenue from its discontinued operations, shall not exceed 10 crore rupees. All these conditions are cumulative in nature. Now, what are the points that are required to be inquired into by the auditor? ఇంకో పాయింట్ అమ్మా, టర్న్ ఓవర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ట్యాక్సెస్ ఏమన్నా జిఎస్టీ ఇలాంటివి ఏమన్నా కలెక్ట్ చేస్తే ఆ కలెక్ట్ చేసినవి మీరు సపరేట్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే అది టర్న్ ఓవర్లో పార్ట్ కాదు. అలా చేయకపోతే ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టర్న్ ఓవర్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ₹100 సేల్ చేశా, ₹18 జిఎస్టీ కలెక్ట్ చేశా. ఎంట్రీ మాత్రం క్యాష్ అకౌంట్ డేటా 118 టు సేల్స్ 118 అని రాశా అనుకో. నౌ మై టర్న్ ఓవర్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ 118, ఆల్దో ఐఎమ్ రిక్వైర్డ్ టు పే అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ₹18 టు ది గవర్నమెంట్ బై వే ఆఫ్ ట్యాక్సెస్. నేను 118లో నాకు వచ్చింది 100, 18 గవర్నమెంట్కి కట్టేయాలి. అయినా నా టర్న్ ఓవర్ని ఎంతగా ట్రీట్ చేస్తారు? 118గా ట్రీట్ చేస్తారు. అదే క్యాష్ అకౌంట్ డేటా 100 టు సేల్స్, క్యాష్ అకౌంట్
profit are 118, to sales 100, to CGST 9 rupees, to SGST 9 rupees అని రాశాను అనుకో, అప్పుడు నా టర్న్ ఓవర్ ఎంత అంటే 100. కాబట్టి సపరేట్ అకౌంట్కి ట్యాక్స్ని క్రెడిట్ చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ టర్న్ ఓవర్. ఇఫ్ ట్యాక్సెస్ కలెక్టెడ్ హ్యావ్ నాట్ బిన్ క్రెడిటెడ్ టు సపరేట్ అకౌంట్, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ టర్న్ ఓవర్. నేను మాట్లాడుతుంది అర్థమవుతుందా? నౌ లెట్ us have a discussion on the aspects that are required to be inquired into by the auditor under CARO. The first one is relating to PPE, property, plant and equipment. The only duty of the auditor under this heading is to verify whether the company under your audit is maintaining proper records, whether the company under your audit is maintaining proper records relating to its property, plant and equipment. Proper record అన్నాడు కానీ అంటే ఏంటో ఎక్కడ కారోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలే. However, taking its natural meaning, when the company under your audit is maintaining a separate register for their PPE called as PPE register, and when the company is recording all the details, when the company is recording all the details of their PPE in such a register, you can satisfy as an auditor that okay, company is maintaining a separate register. As and when any transaction relating to PPE took place, the details of the transaction are being updated by the company in that register. Therefore, it is said that the company is maintaining proper records relating to PPE. బండగా చెప్పాలంటే PPE రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారా లేదా చూడాలంటే PPE రిజిస్టర్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది చూడాలి. ఫైనాన్స్ లీజ్ మీద ఏదైనా అసెట్స్ తీసుకున్నారనుకో, ఆ డీటెయిల్స్ని కూడా PPE రిజిస్టర్లో మెయింటైన్ చేయాలి. అసెట్స్ ఏమన్నా యూజ్లెస్ అయిపోయి దాన్ని పక్కకు పడేశారనుకో, దాన్ని కూడా రికార్డ్ చేయాల్సిందే. అన్ని రకాల అసెట్స్ డీటెయిల్స్ ఆ రిజిస్టర్లో ఉండాలి. ఆ రిజిస్టర్ని మీరు మాన్యువల్గా మెయింటైన్ చేసినా పర్లేదు, ఎలక్ట్రానిక్గా మెయింటైన్ చేసినా కూడా ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. తర్వాత రిజిస్టర్ని ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ ఉండాలి. తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీ చెప్పాలని ఆశ ఉంది కానీ టైం లేదు. డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీ షాల్ ఆల్సో బి మెన్షన్డ్. మీకు తెలుసు, ఈ బిల్డింగ్ని మీరు కొనుక్కున్నారు ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ క్యారింగ్ అవుట్ యువర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆపరేషన్స్. నౌ యూ నీడ్ టు షో దిస్ బిల్డింగ్ యాజ్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. యూ హ్యావ్ పర్చేస్డ్ దిస్ బిల్డింగ్ విత్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు గెట్ సమ్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రెంట్, నాట్ విత్ అ వ్యూ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్యారింగ్ అవుట్ యువర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆపరేషన్స్. దెన్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ an investment for you, and this is required to be disclosed by you under the heading investments and under the heading investment property. What is that? మీరు బిజినెస్ కోసం వాడుకుంటేనే PPE అనాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం చేస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీ అనాలి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఏమన్నా ఉంటే ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్, వాటి డీటెయిల్స్ని కూడా డాష్లో మెయింటైన్ చేయాలి, PPE రిజిస్టర్లో మెయింటైన్ చేయాలి. సో వాట్ ఈజ్ ఆ రిజిస్టర్లో చాలా డీటెయిల్స్ ఉంటాయమ్మా. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ ఏమేమి మెయింటైన్ చేయాలి తెలుసా? క్వాంటిటీ ఆఫ్ అసెట్స్ ఉండాలి, సిచ్యువేషన్ ఆర్ లొకేషన్ ఆఫ్ ది అసెట్ ఉండాలి. అసెట్ ఎక్కడుంది, ఎంత క్వాంటిటీ ఉంది, ఈ రెండు కనీసం డీటెయిల్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డ్యూటీ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ అండర్ PPE? ద ఓన్లీ డ్యూటీ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ అండర్ PPE, యూ నీడ్ టు వెరిఫై వెదర్ ద కంపెనీ అండర్ యువర్ ఆడిట్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ ప్రాపర్ రికార్డ్స్ రిలేటింగ్ టు ఇట్స్ PPE. ద టర్మ్ ప్రాపర్ రికార్డ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ డిఫైన్డ్. Therefore, if the company under your audit is maintaining a separate register called as PPE register, and if the company is recording all the details of their PPE in such a register, then it is said that the company is maintaining proper records. Company వాడు ప్రాపర్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడని, చేయకపోతే చేయట్లేదని రిపోర్ట్ చేయాలి. ఇలాగే కంపెనీ వాడికి ఇమ్మూవబుల్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ ఏమన్నా ఉంటే, ఇందాకేమో tangible assets, ఇప్పుడేమో intangible assets. So as an auditor, you are required to verify whether the company is maintaining proper records both for dash as well as for dash, both for PPE as well as for intangible assets. If not maintained, if maintained, you can say that, you can make a comment that they are maintaining proper records. If not maintained, you have to include a comment that they are not maintaining proper records. This is about point number 1. The next one is దాంట్లోనే ఫస్ట్ పాయింట్లోనే ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ PPE. I don't want to discuss much about this. You know very well that management of an entity is made primarily responsible for making physical verification of all assets, all items of assets. Asset ఏదైనా సరే, అది ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ కావచ్చు, ఇన్వెంటరీ కావచ్చు, అసెట్ ఏదైనా సరే దాన్ని ఫిజికల్గా వెరిఫై చేయాల్సిన ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది? మేనేజ్మెంట్ది. వై షుడ్ మేనేజ్మెంట్ మేక్ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్? ద ఆబ్జెక్టివ్ బిహైండ్ మేకింగ్ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఈజ్ రికన్సిలియేషన్ బిట్వీన్ బుక్ రికార్డ్స్ అండ్ యాక్చువల్స్. బుక్స్లో ఎంత క్వాంటిటీ కనపడుతోంది, నిజంగా అంత క్వాంటిటీ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవటానికి ఫిజికల్
ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ చేయాలి. అలా ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది? మేనేజ్మెంట్ది. సో మేనేజ్మెంట్ ఈస్ మేడ్ ప్రైమర్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మేకింగ్ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ equipment at reasonable intervals. What is reasonable is not defined in the కారోలో అంటాడు కానీ అంటే ఏంటో చెప్పడు, వాడికి అదో జబ్బు. కాబట్టి రీజనబుల్ ఇంటర్వెల్ అంటే ఏంటో చెప్పలా. హవెవర్, టేకింగ్ ఇట్స్ న్యాచురల్ మీనింగ్, వెన్ ద కంపెనీ అండర్ యువర్ ఐట్ ఈజ్ మేకింగ్ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ PPE అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్, ఆర్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ 2 years, ఆర్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ 3 years. మామూలుగా అయితే వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ ఈజ్ సెట్ టు బి రీజనబుల్, బట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ PPE వన్స్ ఇన్ 2 years ఆర్ వన్స్ ఇన్ 3 years మే ఆల్సో బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ రీజనబుల్. ఎందుకో తెలుసా? లాజిక్ కూడా చెప్తా, ఆపుకోలేకపోతున్నా. దెర్ ఇస్ ఎ వెరీ బిగ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ under which 100 small plant and machineries have been concealed. If you want to make physical verification of all those 100 plant and machineries, you need to stop that big plant and machinery, and stopping and restarting may take considerable time. In that case, it may not be possible for you to make physical verification of all the plant and machineries once in a year. అలాంటివి 2 ఏళ్లకోసారి కానీ, అంటే మీరు ఆడిట్ చేస్తున్న కంపెనీ వాడు వాళ్ళ PPEని సంవత్సరానికోసారో 2 ఏళ్లకోసారో 3 ఏళ్లకోసారన్నా ఫిజికల్గా వెరిఫై చేస్తున్నాడా లేదా? అలా వెరిఫై చేసినప్పుడు ఏమన్నా డిఫరెన్స్లు కనపడితే, మీరు దమ్ముంటే చెప్పండి, దేనికి మధ్య డిఫరెన్స్లు కనపడితే, బుక్స్లో ఉన్న క్వాంటిటీకి ఫిజికల్గా వెరిఫై చేసినప్పుడు కనపడిన క్వాంటిటీకి డిఫరెన్స్లు ఏమన్నా కనపడితే ఆ డిఫరెన్స్లను ప్రాపర్గా అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాడా లేదా? దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు వెరిఫై అండ్ మేక్ ఏ రిపోర్ట్ అండర్ ద హెడింగ్ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ PPE. అలా డిఫరెన్స్ ఏమన్నా వస్తే ఆ డిఫరెన్స్ని బుక్స్లో ప్రాపర్గా అడ్జస్ట్ చేశాడా లేదా? ఏంటి, వాట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ అండర్ ద హెడింగ్ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ PPE? ద ఆడిటర్ షుడ్ వెరిఫై వెదర్ మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ మేడ్ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ PPE at reasonable intervals, and any material discrepancies or differences identified by the management between book records and actuals has been properly adjusted by the management in the books of account or not. The next one is title deeds of immovable properties. If the entity under your audit is saying that they are the owners of some immovable properties, వాళ్ళు ఏదో నాకు బిల్డింగ్ ఉందంటున్నాడు, ఏమ్మా, building is an immovable property. If the entity under your audit discloses in their balance sheet that they are holding some immovable properties, it is your responsibility as an auditor to check the ownership of such immovable properties. To check the ownership of such immovable properties, you need to go through the title deeds of the immovable properties. Title deeds of such immovable properties shall contain the name of the entity under your audit, name of the company under your audit. పండగ చెప్పన, ఈవిడ కంపెనీ, నేను ఆడిటర్ని, నాకు ఈ బిల్డింగ్ నాదే అంటుంది కంపెనీ, ఏదమ్మా టైటిల్ డీడ్స్ చూపించు అంట. టైటిల్ డీడ్స్ లో కంపెనీ పేరుందా లేదా చెక్ చేయాలి. సో ఇఫ్ ద కంపెనీస్ నేమ్ ఈస్ అపియరింగ్ ఇన్ ద టైటిల్ డీడ్స్, ఐ కెన్ సాటిస్ఫై దట్ ద కంపెనీ ఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ బిల్డింగ్. సో టైటిల్ డీడ్స్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్, ప్లీజ్ రీడ్ ద ప్రొవిజన్. Title deeds of all the immovable properties are held other than is so the karla, whether the title deeds of all the immovable properties are held in the name of the company. That is the reason why you need to go through all the title deeds. You need to check whether the name of the company is appearing in the title deeds. If the name of the company is appearing in the title deeds, it is okay for the auditor. Sometimes you may find that a building, an immovable property may have been included in the balance sheet, but the title deeds do not contain the name of the company. అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే the details of such properties for which the name of the company is not appearing in the title deeds is required to be reported by the auditor. ఒకసారి చదవండి. Whether the title deeds of all immovable properties are held in the name of the company. If not, ఒకవేళ ఏదన్నా లేకపోతే provide the details thereof in the format given below. ఒక్కొక్కసారి మనం టైటిల్ డీడ్స్ అడుగుతాం. కంపెనీ వాడు అన్నాడు, సారీ అండి, మేము బిల్డింగ్ కొన్నాము, ఈ బిల్డింగ్ టైటిల్ డీడ్స్ని ఏదో బ్యాంకులో మార్టగేజ్ చేసి బిల్డింగ్ని మార్టగేజ్ చేసి లోన్ తీసుకున్నాం. ఆ బ్యాంక్ వాడి దగ్గర మా టైటిల్ డీడ్స్ ఉన్నాయండి. వీ కెనాట్ ప్రొవైడ్ యూ టైటిల్ డీడ్స్ ఫర్ యువర్ వెరిఫికేషన్ ఇస్ ది reply given by the company when the auditor asks the company to provide title deeds. నా మాట అర్థమైందా? ఏమ్మా బిల్డింగ్ ఉందన్నావుగా, టైటిల్ డీడ్స్ చూపించు అన్న. ఈ అమ్మాయి ఏంది, సారీ అండి, నేను ఏదో బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తీసుకున్నా, ఈ బిల్డింగ్ని సెక్యూరిటీగా ఆఫర్ చేశా, ఆ టైటిల్ డీడ్స్ ఆ బ్యాంక్ వాడికే ఇచ్చేసాను అంది. అప్పుడు నేను అలాగా అనకూడదు. మరి ఏం చేయాలి? To confirm it, I need to communicate with the banker to ascertain whether the company had really offered its building as security to the banker and whether the company really deposited title deeds with the bank. For that, as an auditor, you need to follow external confirmation procedure.
And you can also verify whether the company is the owner or not by going through online records. మీకు ఏపీలో IGRS అని ఒక సైట్ ఉంది. ఆ సైట్లోకి వెడితే మీరు మీ ప్రాపర్టీ డీటెయిల్స్ కొడితే మీరు ఓనరా కాదా, ఆ ప్రాపర్టీ పేరేంటి, ఓనర్ పేరేంటి అన్నీ వచ్చేస్తాయి. అలా ఆన్లైన్ రికార్డ్స్ని కూడా కావాలంటే వెరిఫై చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్. ద నెక్స్ట్ వన్ రిలేటింగ్ టు PPE. ఇది కూడా PPE రిలేటెడే, రీవాల్యుయేషన్. You know very well about accounting standard 10, yes or no? AS 10 మీకు తెలుసు కదమ్మా. AS 10లో there are two models of identifying the carrying value of a PPE. The first one is cost model, the second one is revaluation model. Cost model, revaluation model. If a company wants to follow cost model, then that company had to provide for depreciation. If the company wants to follow revaluation model, every year the company is required to revalue the asset. There may be an upward revaluation or a downward revaluation. I don't want to go into the details of that because you know it very well. So what the auditor should do, where the company under your audit is following revaluation model, generally such revaluation should be undertaken with the help of an expert. With the help of an expert. The company cannot revalue their assets. The company had to appoint an expert, and what is said by expert is required to be incorporated as the revalued figure in their financial statements, so that there may be either an upward revaluation or a downward revaluation. Please read it again. Whether the company has revalued its property, plant and equipment or intangible assets or both. If so, whether the revaluation is based on the valuation by the registered valuer. On revaluation, there may be either increase or decrease. If such increase or decrease in the value of the asset is 10% or more in aggregate, then the same must be, that amount should also be mentioned. అంటే రివాల్యుయేషన్ జరిగిందా లేదా, జరిగినప్పుడు అప్వర్డ్ కానీ డౌన్వర్డ్ కానీ రివాల్యుయేషన్ జరిగితే అది 10% ఆర్ మోర్ దాన్ 10% ఆఫ్ ది నెట్ అగ్రిగేట్ క్యారింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ అయితే దాన్ని మీరు రిపోర్ట్ చేయాలి. ఇది అబౌట్ రివాల్యుయేషన్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దాంట్లోనే ఇంకా బినామీ ప్రాపర్టీ అమ్మ. యాక్చువల్గా ఇది బినామీ ప్రాపర్టీ కాదు, బినామీ ప్రాపర్టీ. ఇక్కడ ఇది ఎగ్జామ్లో ఇవ్వటానికి చాలా ఎక్కువ అవకాశం ఉంది, కాబట్టి జాగ్రత్త. యు ఆర్ ద ఆడిటర్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ. యు ఆర్ ద ఆడిటర్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ. ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ ఏ లిమిటెడ్. The name of the company is A Limited. There is a property for which I am the owner, for which I am the beneficial owner, I am the real owner, but I have not purchased that property in my name, but the property has been purchased in the name of the company. So in the given example, you are appointed as the auditor of the company and somebody else has purchased a particular property in the name of the company. In the given case, the company under your audit is not a real owner. It is not a real owner or beneficial owner. The company under your audit is now called as బినామీదార్. అంటే వేరే ఎవడకో బినామీగా పనిచేస్తున్నారు మీ కంపెనీ వాళ్ళు. ఎవడో ప్రాపర్టీని వాడి పేరు మీద కొనుక్కోకుండా కంపెనీ పేరు మీద కొన్నాడు. రియల్ ఓనర్ ఆర్ బెనిఫిషియల్ ఓనర్ ఎవడు? అవతల వాడు. కంపెనీ వాడిని ఏమంటారు? బినామీదార్ అంటారు. ఈ విషయాన్ని ఎవడో ఐడెంటిఫై చేశాడు. సమ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అథారిటీ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ ద కంపెనీ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ బినామీదార్ అండ్ ది లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అథారిటీ మే హ్యావ్ గివెన్ an ఆర్డర్. ద లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అథారిటీ మే హ్యావ్ ఇనిషియేటెడ్ ఎ ప్రొసీడింగ్. కంపెనీకి నోటీస్ ఇచ్చారు లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అథారిటీ. ఏమని నోటీస్ ఇచ్చారు తెలుసా? వీ కేమ్ టు నో దట్ యు ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ a benamidar for so and so property where the beneficial owner is not you but so and so party అని చెప్పి కంపెనీ వాడికి ఎవరో నోటీస్ ఇచ్చారు. అంటే there is a case pending or proceedings have been initiated against the company or proceedings have been pending against the company in respect of property held by the company as dash. In respect of property held by the company as బినామీదార్. అలాంటివి ఏమన్నా జరిగితే మీరేం చేయాలి? ఆ విషయాలను రిపోర్ట్ చేయాలి. బాబు షేర్ హోల్డర్లు, మీ కంపెనీ వాడి పెద్ద మాయగాడు, ఎవడో కొనుక్కున్నాడు, అది వాడి పేరు మీద కొనుక్కోకుండా మీ కంపెనీ పేరు మీద కొన్నాడు. మీ కంపెనీ వాడు బినామీదార్. ఈ విషయాన్ని ఎవడో లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అథారిటీ ఐడెంటిఫై చేశాడు. దే హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ఎ నోటీస్ టు ద కంపెనీ ఆస్కింగ్ ద కంపెనీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వై దే ఆర్ హోల్డింగ్ ద ప్రాపర్టీ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అదర్స్, వై ద కంపెనీ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ బినామీదార్. సమ్ ప్రొసీడింగ్స్ హ్యావ్ been initiated on the company with respect to this benami property or some proceedings are pending against the company in respect of such a benami property.
అంటే ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ బీయింగ్ రిపోర్టెడ్ బై ద ఆడిటర్ టు ది షేర్ హోల్డర్ సేయింగ్ దట్ యువర్ కంపెనీ ఈజ్ ఏ బినామీదార్ ఆఫ్ సో అండ్ సో ప్రాపర్టీ, యువర్ కంపెనీ ఈజ్ నాట్ ద రియల్ ఓనర్ ఆఫ్ దట్ ప్రాపర్టీ అని డాష్ డాష్ కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నట్టు ఆడిటర్ షేర్ హోల్డర్ల కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నట్టు. ఒకసారి చదవండి. వెదర్ ఎనీ ప్రొసీడింగ్స్ హ్యావ్ బిన్ ఇనిషియేటెడ్ ఆర్ ఆర్ పెండింగ్ అగైన్స్ ద కంపెనీ ఫర్ వెదర్ ఎనీ ప్రొసీడింగ్స్ హ్యావ్ బిన్ ఇనిషియేటెడ్ ఆర్ పెండింగ్ అగైన్స్ ద కంపెనీ ఫర్ హోల్డింగ్ ఎనీ బినామీ ప్రాపర్టీ అండర్ బినామీ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ అండ్ రూల్స్ మేడ్ దేర్ అండర్, ఇఫ్ సో వెదర్ ద కంపెనీ హ్యాస్ appropriately disclosed the details in the financial statements. This is another point. Another point to be verified by you as an auditor is that whether the company has disclosed all those things in the financial statements, saying ante there are two duties to you as an auditor. Duty number 1, when the company under your audit is acting as a binamidar, you need to verify whether the details of such property have been properly disclosed by the company in the financial statements. And duty number 2, if any proceeding has been initiated against the company or is pending against the company with respect to such binami property, the details of such proceedings shall also be provided by the auditor to the shareholders. This is about binami property. The next one is very easy to understand. Physical verification of inventories. This is just like physical verification of PPE. Physical verification of PPE లో మీకు 2 డ్యూటీస్ చెప్పా. మేనేజ్మెంట్ వాడు వాళ్ళ వాళ్ళ PPEని రీజనబుల్ ఇంటర్వెల్స్లో ఫిజికల్గా వెరిఫై చేశాడా లేదా, అలా వెరిఫై చేసినప్పుడు మెటీరియల్ డిఫరెన్సెస్ ఏమన్నా వస్తే వాటిని ప్రాపర్గా అడ్జస్ట్ చేశాడా లేదా. సేమ్ ఈజ్ ద రిపోర్టింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ అండర్ దిస్ క్లాస్ విత్ ఏ సింగిల్ డిఫరెన్స్. ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది. నేను ఇందాకే చెప్పా, మేనేజ్మెంట్ is made primarily responsible for making physical verification of any type of asset, whether it be PPE or it be investment or it be current assets like cash, stock, etc. Asset ఏదైనా సరే దాన్ని రీజనబుల్ ఇంటర్వెల్స్ లో ఫిజికల్ గా వెరిఫై చేయాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది? మేనేజ్మెంట్ది. అలా ఫిజికల్ గా వెరిఫై చేసినప్పుడు డిఫరెన్స్లు ఏమన్నా వస్తే ఆ డిఫరెన్స్లను బుక్స్ లో ప్రాపర్ గా అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా ఎవరిది? మేనేజ్మెంట్ది. అర్థమవుతుందా? Reasonable interval in relation to PPE is once in a year or once in 2 years or once in 3 years. Whereas reasonable interval in relation to inventory is once in a year. That means every organization is under obligation to make physical verification of its inventory at least once in a year. You know very well that some organizations may follow year-ending verification method for the purpose of making physical verification of inventories, and some other organizations may follow continuous stock-taking method. Do you know what is year-ending stock-taking method and what is continuous stock-taking method? Even if you say no, I cannot explain it because of time constraints. Meer no anna nenu cheyagalindedi emi ledu. As the name implies, if you were the management, if you want to make physical verification of your inventories, 2 options are left to you. 2 options are available to you. Option number 1, you can make physical verification of your inventory at the end of the year, at the end of the particular financial year, or else you can follow continuous stock taking method. If the value of the inventory is very very high, generally organizations do follow continuous stock taking method, wherein inventory items will be verified by the management throughout the year. If inventory items were verified at the end of the year, it is called as year ending stock taking method. For example, you are a dealer in bolts and nuts. In such case, there is no point in following continuous stock taking method. It is sufficient if you follow year ending stock taking method. Bolt నట్లు సంవత్సరం అంతా వెరిఫై చేస్తారమ్మా. మీరు డైమండ్ డీలరు, అప్పుడు కంటిన్యూస్ అంటే వాట్ ఈజ్ అప్రాప్రియేట్ is dependent upon several factors. Some organizations may be required to follow continuous stock taking method. Some other organizations may be required to follow year ending stock taking method. Whether the method being applied by the management for the purpose of making physical verification of inventory is appropriate or not is the point to be checked and reported by you. మీరు ఏం చేయాలో తెలుసా? ఆడు ఫిజికల్గా వెరిఫై చేశాడా లేదా, ఫిజికల్గా వెరిఫై చేయడానికి వాడు ఫాలో అయిన మెథడ్ అప్రాప్రియేటా కాదా, డిఫరెన్స్ ఏమన్నా వస్తే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 10% ఆర్ మోర్, ఇందాకలాగానే 10% ఆర్ మోర్, దాన్ని ప్రాపర్గా అడ్జస్ట్ చేశాడా లేదా. దీస్ 3 ఆర్ సెట్ టు బి ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ అండర్ ద హెడింగ్ డాష్ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్. మీకు అస్సలు ఏమీ తెలియదు అనుకోమ్మా ఆడిటింగ్, దీనివల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు.
మీకు తెలిసి ఉంటే నేను చెప్పేదాని వల్ల ఏమన్నా మీకు గుర్తొస్తుంది ఉపయోగం. ఏమీ తెలియకుండా వచ్చి కూర్చుంటే నేను దాన్ని కూడా చెప్పగలను. నాకు 150 గంటలు 200 గంటలు ఇస్తే చెప్తా, అంతేగాని ఈ గంటల్లో అవదు. అది అర్థమవుతుంది. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ దెన్ దిస్ ఫ్రమ్ దీస్ క్లాసెస్. ఇలాంటి క్లాసుల్లో ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయటాన్ని మించిన మూర్ఖత్వం ఇంకోటి లేదు. ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ, వెదర్ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ హ్యాస్ బీన్ కండక్టెడ్ at reasonable intervals. What is reasonable interval in relation to inventory once in a year by the management, and whether in the opinion of the auditor the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate. Some organizations may have to follow continuous stock taking method, some other organizations may have to follow year ending stock taking method. Whether the procedure followed by them is appropriate or not is required to be evaluated by you, and you need to report it. Whether any discrepancies of 10% or more in the aggregate for each class of inventory were noticed, and if so, whether they have been properly dealt with in the books of account. The next one, the most important one in examination point of view, is working capital limits. I cannot explain you what is working capital at this stage. ఈ స్టేజ్లో మిమ్మల్ని మీకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అని చెప్తే మిమ్మల్ని అవమానపరిచిన వాడిని అవుతా. మీరు ఆడిట్ చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్ వాడికి ఇయర్ మొత్తం మీద ఎప్పుడైనా సరే at any point of time during the year, if the company under your audit has been sanctioned working capital limits in excess of 5 crore rupees in aggregate from banks or financial institutions. First of all, try to understand this point. The company under your audit has availed working capital loans from banks and financial institutions. Working capital loans taken by the company under your audit from all banks and all financial institutions is more than 5 crore rupees at any point of time during the year. And the most important point is, here you need to consider only sanctioned limit, but not the limit utilized. యూటిలైజ్డ్ లిమిట్ వేరు, శాంక్షన్ లిమిట్ వేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈవిడికి నేను వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లిమిట్స్ 6 కోట్లు ఇచ్చా. 6 కోట్ల దాకా వాడుకో అమ్మా అన్న. ఆవిడ 6 లక్షలు వాడుకుంది. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో వాట్ ఈస్ ద లిమిట్ శాంక్షన్డ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద లిమిట్ యూటిలైజ్డ్? ద లిమిట్ శాంక్షన్డ్ is 6 crores. Limit utilized is 6 lakhs. Now, if you were the auditor of that company, is it necessary for you to verify this point? Certainly yes. Why? Because although the company has not utilized the limit, the company has been sanctioned. The company has been అంటే sanctioned limit ని మీరు కన్సిడర్ చేయాలి, కానీ యూటిలైజ్డ్ దాన్ని మీరు కన్సిడర్ చేయటానికి వీలు లేదు ఫర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్. అర్థమైందా మీకు? రైట్. Whether during any point of time of the year the company has been sanctioned working capital limits in excess of 5 crore rupees in aggregate from banks or financial institutions. Obviously, for getting working capital loans, the company should offer either its stock or its debtors as security. కంపెనీ వాడు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లోన్ తీసుకుంటే సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి బ్యాంక్కి. సెక్యూరిటీ యూజువల్గా ఎలా ఇస్తా? అసలు బ్యాంక్ ఆడిట్ మీకు తెలియలేదనుకో, మీకు దండం, నేనేం చేయలేను. ఎందుకంటే బ్యాంక్ ఆడిట్లో డ్రాయింగ్ పవర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో కూడా మీరు నేర్చుకుని ఉంటారు. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లోన్ తీసుకోవాలంటే బ్యాంక్కి మీరు సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి. సెక్యూరిటీ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై యూ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎయిదర్ స్టాక్ ఆర్ బుక్ డేట్స్ ఆర్ బోత్. Stock is a current asset. Book debt is also a current asset. So whether during any point of time of the year the company has been sanctioned working capital limits in excess of 5 crore rupees in aggregate from banks or financial institutions on the basis of security of current assets, whether what is your duty as an auditor in that case? The company in that case is required to file stock statements and book debt statements to the banker on a monthly basis. Generally, companies are expected to provide monthly stock statement to the banker concerned. However, here Caro says that the auditor shall compare quarterly returns. What is that? The auditor shall compare what is given by the company in the quarterly stock statement with what is there in the company's books of account. What is your duty as an auditor? Can you understand what exactly was the duty of the auditor under this heading? మీరు ఆడిట్ చేస్తున్న కంపెనీ వాడు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లోన్ తీసుకుంటే స్టాక్ స్టేట్మెంట్ బ్యాంక్కి ఇస్తే మీరు కంపేర్ చేయాలి. దేన్ని కంపేర్ చేయాలి? బ్యాంక్కి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, బుక్స్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, ఆ రెండు reconcile అవుతున్నాయా లేదా? That is your duty as an auditor. CA Institute has given almost 300 pages of a guidance note on CARO 2020.
In that guidance note, CA Institute had clearly mentioned that since the term quarterly returns has been used, it is not necessary for the auditor to check monthly stock statements. It is sufficient if the auditor compares the stock quantities and stock values as reported to the banker and as appearing in the books of account on a quarterly basis. Books lo ఎంత ఉంది క్వాంటిటీ, బ్యాంక్ వాడికి ఎంత చెప్పాడు, బుక్స్ లో వాల్యూ ఎంత ఉంది, బ్యాంక్ వాడికి ఎంత వాల్యూ చూపించాడు, కంపేర్ చేసి డిఫరెన్స్లు ఏమన్నా ఉంటే రిపోర్ట్ చేయాలి. ఎవరికి రిపోర్ట్ చేయాలి ఇవన్నీ? షేర్ హోల్డర్లకు. యు ఆర్ రిపోర్టింగ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ టు ది షేర్ హోల్డర్స్. ప్లీజ్ read it again. Whether during any point of time of the year the company has been sanctioned working capital limits in excess of 5 crore rupees in aggregate from banks or financial institutions on the basis of security of current assets, whether the quarterly returns or statements filed by the company with such banks or financial institutions are in agreement with the books of account of the company, If not, you need to provide the details. The next one is this point can be discussed as the last point under CARO based on the availability of time. If time is available, I will deal with it in detail. If time is not available, I will deal with it in brief. బ్రీఫ్గా చెప్పాలి, డీటెయిల్డ్గా చెప్పాలనేది టైంని బట్టి, ఎందుకంటే దాంట్లో చాలా స్కోప్ ఉంది అందుకని. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిపాయిడ్స్. దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్, చాలా ఈజీ, మీకు మీ అందరికీ తెలుసు. వేర్ ద కంపెనీ అండర్ యువర్ ఆడిట్ ఈజ్ యాక్సెప్టింగ్ డిపాయిడ్స్. యు నో వెరీ వెల్ దట్ a company can accept deposits either from the members or from general public. Yes or no? A company can accept deposits either from the members or from general public. If the company under your audit is accepting deposits, then it is your responsibility as an auditor to verify whether the company had complied with the provisions of section 73 to section 76 of the Companies Act. I don't want to explain you what is 73, 74, 75 and 76. All those sections deals with the acceptance of deposits by the companies from the members and from the general public and the conditions that are required to be complied with by the company in such a case. So the company had to comply with the provisions of section 73, 74, 75 and 76. It is our duty as an auditor to verify whether the company under audit which accepted deposits had actually complied with such provisions. Where the company also accepted deposits from general public, general public, then the company shall have to get itself registered with Reserve Bank of India. ఈ పాయింట్ మీకు తెలుసు కదమ్మా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెప్ట్ డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ జనరల్ పబ్లిక్, యూ నీడ్ టు గెట్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్రమ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓన్లీ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ registration from Reserve Bank of India, company can accept deposits from general public. While granting such certificate of registration by Reserve Bank of India, the Reserve Bank of India will impose some rules and regulations. The company is supposed to follow such rules and regulations. As an auditor, it is your responsibility to verify whether such regulations and rules which have been prescribed by Reserve Bank of India were also followed by the company under your audit. అంటే మీరు చేస్తుంది ఏంటో తెలుసా? కంపెనీస్ యాక్ట్ లో చెప్పిన 73 to 76 కంపెనీ వాడు ఫాలో అయ్యాడా లేదా, ఆర్బీఐ వాడు ఇచ్చిన రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ని కంపెనీ వాడు ఫాలో అయ్యాడా లేదా చెక్ చేసి, అయితే అయ్యాడిని లేకపోతే లేదని రిపోర్ట్ చేయాలి. ఏమన్నా కాంట్రవెన్షన్స్ ఉంటే దే ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి రిపోర్టెడ్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది డ్యూటీ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ అండర్ ద హెడింగ్ డిపాజిట్స్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వెరీ వెల్ నోన్ టు యూ బికాస్ వీ కంప్లీటెడ్ ఆల్మోస్ట్ సమ్ డిస్కషన్ ఆన్ కాస్ట్ ఆడిట్. మర్చిపోయా, కాస్ట్ ఆడిట్ చెప్తున్నాను, ముందరే అడిగా మిమ్మల్ని, మీరు ఎవరు చెప్పలేదు కాబట్టి నేను మర్చిపోయి వేరే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయా. అది కూడా చెప్పుకుందాం. 148 subsection 1 has already been explained. In that case, rule 3, it is relatable to rule 3. 35 crores or more unte company is under obligation to maintain cost accounting records. Where the company under your audit is supposed or is under obligation to maintain cost accounting records, it is the responsibility of the auditor to verify whether the company under audit has actually maintained reasonable cost accounting records in accordance with the directions given by the central government. Ikkada main point ento telusa, you are not supposed to carry out audit of cost accounting records. You can just go through cost accounting records to ascertain whether the company is
మెయింటైనింగ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ డైరెక్షన్స్ గివెన్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. మెయింటైన్ చేస్తుంటే చేస్తున్నాడని, లేకపోతే లేదని రిపోర్ట్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ అబౌట్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్టాట్యూటరీ డ్యూస్. దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ బిగ్ పాయింట్ and important point as well. Be careful while listening to this. What is statutory due? Statutory books means books that are required to be maintained as per the provisions of a law for the time being in force. Law can also be called as statute. Statutory auditor means auditor to be appointed as per the provisions of any law for the time being in force. Then what is statutory due? Amounts payable as per the provisions of any law for the time being in force is technically called as statutory dues. And statutory due అంటే మీకు అర్థమైతే వస్తుందో లేదో అని వాడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చేసాడు. ఏమేంటవి? స్టాట్యూటరీ డ్యూస్ లైక్ జిఎస్టీ, ప్రావిడెంట్ ఫండ్, ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, సేల్స్ ట్యాక్స్, సర్వీస్ ట్యాక్స్, కస్టమ్స్, ఎక్సైజ్, వ్యాట్, సెస్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా స్టాట్యూటరీ డ్యూస్. ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ స్టాట్యూటరీ డ్యూస్, రిపోర్టింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ బ్రాడ్లీ ఇంటూ two categories. The first one is in respect of disputed statutory dues. The second one is in respect of undisputed statutory dues. I repeat, the duties of the auditor in respect of statutory dues can be classified into two broad categories. The first one is duties of the auditor in respect of disputed statutory dues, and the second one is duties of the auditor in respect of undisputed statutory dues. There is only one duty to the auditor in respect of disputed statutory due. ఏమో పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు పెనాల్టీ కట్ అన్నాడు, నేను కట్టాల్సిన అవసరం లేదని వీడు కోర్టుకి పోయాడు. ప్రస్తుతం ఆ కోర్టు కేసు సుప్రీం కోర్టులో పెండింగ్ లో ఉంది. అమౌంట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కోర్టు కేసు ఈజ్ 1 lakh. ఇప్పుడు ఆడిటర్గా మీరు ఏం చేయాలో తెలుసా? ఏమన్నా అర్థమైందా? పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అంటే స్టాట్యూటరీ డ్యూ. వాడు 1,00,000 కట్టమన్నాడు, వీడు కట్టాల్సిన అవసరం లేదని వాడితో ఫైట్ చేయటం మొదలుపెట్టాడు. ప్రస్తుతం కేసు ఎక్కడుంది? సుప్రీంకోర్టులో ఉంది. ఎంత అమౌంట్ కట్టాలి? 1 lakh. ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ డిస్ప్యూటెడ్ స్టాట్యూటరీ డ్యూ. వాట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ డిస్ప్యూటెడ్ స్టాట్యూటరీ డ్యూ? ద ఆడిటర్ షల్ రిపోర్ట్ ద ఫోరం. The auditor shall report the forum before which the dispute is pending. In the given example, what is the forum before which the dispute is pending? Supreme Court. And the amount involved therein. What is the amount involved in that dispute? 1 lakh. అరే బాబు షేర్ హోల్డర్లు, మీ కంపెనీ వాడికి సుప్రీం కోర్టులో కేసులో ఉన్నాడు మీ కంపెనీ వాడు, దాంట్లో ఉన్న అమౌంట్ 1 lakh అని చెప్పి షేర్ హోల్డర్లకు ఆడిటర్ రిపోర్ట్ చేయాలి. సో ఓన్లీ డ్యూటీ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ అండర్ ద హెడింగ్ డిస్ప్యూటెడ్ స్టాట్యూటరీ డ్యూస్ ఈజ్ టు రిపోర్ట్ ద ఫోరం బిఫోర్ విచ్ ద డిస్ప్యూట్ ఈస్ పెండింగ్ అండ్ ద అమౌంట్ ఇన్వాల్వ్డ్ దేర్ ఇన్. అండ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇలా లేచి ఫోన్ మాట్లాడినందుకు ఏమన్నా ఫీల్ అవుతున్నారా? అయినా మాట్లాడతా. నాకు దీనికన్నా ఇంపార్టెంట్ అది, అర్థమైందే? సరే, ఎక్కడున్నాం? వాట్ ఈజ్ అన్డిస్ప్యూటెడ్ స్టాట్యూటరీ డ్యూ? ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అన్డిస్ప్యూటెడ్ స్టాట్యూటరీ డ్యూస్ there are two duties to the auditor. There are two duties to the auditor. Duty number 1, the auditor should verify whether the company is regular in depositing such undisputed statutory dues with respective authorities within the due dates. అసలు ఒక్కడన్నా వింటున్నాడా? వినండి అమ్మా. నేను అసలు ఇంత చించుకో అక్కర్లా, ఊరికే పైపైన అనేయగలను. కంపెనీ ఆడిట్ అంతా కళ్ళు మూసుకుని గంటలో చదివేయగలను. నేను కళ్ళు మూసుకుని గంటలో చదివేయగలను. అసలు ఏమీ లేదు. ఇంకా అయిపోయింది అన్నావు అనుకో, ఓకే అంటారు, అయిపోద్ది. ఎందుకు? ఉపయోగం ఏముంది? ఏదన్నా నేర్చుకున్న కాస్తన్నా కరెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి కదా. ఎందుకు ఊరికే నేను చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోయి నాకు వచ్చని చెప్పుకోవటం తప్ప ఉపయోగం లేకపోతే దీనివల్ల మీకేం ఉపయోగం ఉండదు. అట్లీస్ట్ దెర్ షుడ్ బి సమ్ వాల్యూ ఎడిషన్ టు యూ బై లిసనింగ్ టు ది క్లాసెస్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ఎయిమింగ్ ఫర్. రైట్, ఓకే. ఏంటి ఇప్పుడు పిఎఫ్ ఉంది, ప్రతి నెల 15వ తారీఖు కల్లా కట్టాలి. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ స్టాట్యూటరీ డ్యూ విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు బి పెయిడ్ రెగ్యులర్లీ. ఇప్పుడు మీరు ఆడిట్ చేస్తున్న కంపెనీ వాడు పిఎఫ్ కట్టాలనుకో, ప్రతి నెల రెగ్యులర్గా కడుతున్నాడా లేదా? రెగ్యులారిటీ లేదనుకో, ద సేమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి రిపోర్టెడ్. మళ్ళీ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అన్డిస్ప్యూటెడ్ స్టాట్యూటరీ డ్యూస్ దేర్ ఆర్ టూ డ్యూటీస్ టు ద ఆడిటర్. డ్యూటీ నెంబర్ 1, ద ఆడిటర్ షుడ్ వెరిఫై వెదర్ ద కంపెనీ ఈజ్
regular in depositing such undisputed statutory dues with respective authorities within the due dates. ప్రతి నెలా కట్టాల్సిన పిఎఫ్ ని 15వ తారీఖున కట్టాలి, 15వ తారీఖు లోపల కడుతున్నాడా లేదా అని వెరిఫై చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెగ్యులారిటీ. ఇప్పుడు రెండోదే చాలా ఇంపార్టెంట్, కష్టమైంది. మీరు సరిగ్గా వింటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అట్లీస్ట్ 80% ఆఫ్ ఇట్. వేర్ ఎనీ అన్డిస్ప్యూటెడ్ ఆయన వెళ్ళిపోమనండి హాయిగా, ఎందుకు ఇక్కడ where any undisputed statutory due is outstanding, where any undisputed statutory due is outstanding as on the date of balance sheet, where any undisputed statutory due is outstanding as on the date of balance sheet, and it is outstanding for a period of more than 6 months. It is outstanding for a period of more than 6 months from the date from which it became payable. అంటే మార్చి 31వ తారీఖుకి బ్యాలెన్స్ షీట్లో కరెంట్ లైబిలిటీస్లో కనపడాలి. పిఎఫ్ పేయబుల్ అని ఉందనుకో, ఏంటమ్మా పిఎఫ్ పేయబుల్, ఈఎస్ఐ పేయబుల్ అని ఉందనుకో, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయబుల్. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అన్ అన్డిస్ప్యూటెడ్ స్టాట్యూటరీ డ్యూ విచ్ ఈస్ అవుట్స్టాండింగ్ యాజ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. అవుట్స్టాండింగ్లో ఉంటే మీరు రిపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవుట్స్టాండింగ్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్, కాస్త మంచినీళ్ళు తాగుతానమ్మా, 1.5 గంట నుంచి అనుకుంటున్నా తాగాలని. ఒక 10 నిమిషాలు లేటుగా ఇస్తా బ్రేక్. 10 నిమిషాలు మీ టైం తినేసినట్టే నేను. ఏమన్నా అర్థమైంది విషయం? రైట్, ఎక్కడన్నా and it is outstanding for a period of more than 6 months from the date from which it became payable. For example, 2023 మార్చికి ఒకటి అవుట్స్టాండింగ్లో ఉందమ్మా. యాక్చువల్గా అది ఎప్పుడు పే చేయాలో తెలుసా? ఆగస్ట్ 31 కల్లా పే చేయాలి. ఆగస్ట్ 31, 2022కి పే చేయాలి. So there is a statutory due which is required to be paid by the company by 31st August 2022. The company accepted to make the payment, but the company has not paid the same and it is outstanding as on the date of బ్యాలెన్స్ షీట్. మీరు దమ్ముంటే చెప్పండి, ఇప్పుడు మీరు ఆడిటర్ అయితే ఆ కంపెనీకి ఆ పాయింట్ని మీరు రిపోర్ట్ చేయాలా లేదా? What is the due date on which the payment is required to be made? 31st August. Has it been paid by the company? No. Is it outstanding at the date of balance sheet? Yes. For how many months it has been outstanding? It is for a period of more than 6 months from the date from which it became payable. What is the payment date? 31st August. September, October, November, December, January, February, March. It is outstanding for a period of 7 months, which is more than 6 months. The same is required to be reported by the auditor. So by this you should understand that there is one duty to the auditor in respect of statutory dues and there are 2 duties to the auditor in respect of undisputed statutory dues. What is the only duty of the auditor in respect of disputed statutory dues? The auditor should report the forum before which the dispute is pending and the amount involved therein. What are the duties of the auditor in respect of undisputed statutory dues? Duty number 1, you need to verify whether the company is regular. You need to verify whether the company is regular in depositing such undisputed statutory dues with respective authorities within the due dates. Duty number 2, where any undisputed statutory due is outstanding on the date of balance sheet and it is outstanding for a period of more than 6 months from the date from which it became payable, the same shall be reported by the auditor. Followed or not? The next one is transactions not recorded are disclosed as income. This is very important and very easy to understand for you because you are having very good knowledge of the provisions of the Income Tax Act. You know very well about search. You know very well about search and seizure. Sometimes the premises of an SSC may have been searched. The premises of the SSC may have been searched by the Income Tax Department. In such a search, the Income Tax Department could have identified in such a search, the Income Tax Department could have identified some undisclosed income. The company under your audit has been raided by the Income Tax Department. Income Tax Department started searching in the company under your audit. During the process of search, the Income Tax Department identified some undisclosed income which has been agreed by the company.
which has been agreed by the company, and the company offered it as income to the income tax department. Previously that was income to the company, that was not shown in the books of account. Now that has been offered by the company to the income tax department. When you are offering your income to the income tax department, you are also under obligation to record that income into your books of account. Whether that has been done by the company or not is the point to be verified by you as an auditor. What is your duty as an auditor under the heading transactions not recorded or disclosed as income, where the company under your audit has been searched by income tax department, and if the income tax department identified some undisclosed income in that process, and if the company accepted for that for that undisclosed income, that means the company had agreed that it is their income which was not previously disclosed. Now the company is offering it for the purpose of payment of taxes, then such income is required to be recorded by the company in the books of account. Whether that has been done by the company or not is the point to be verified and reported by you as an auditor. The next one is repayment of loans. This point is very simple to understand, where the company under your audit has taken, you need to verify whether the company under your audit defaulted. You need to verify whether the company under your audit is defaulted in making repayment of loans to banks, financial institute, ఎవరికైనా సరే, to any lender, ఎవరి దగ్గర నుంచి అప్పు తీసుకుని అక్కొట్టాడా, డిఫాల్ట్ అయ్యాడా అనే పాయింట్ వెరిఫై చేయాలి. అలా ఎప్పుడన్నా డిఫాల్ట్ అయితే ద పీరియడ్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు బి రిపోర్టెడ్. దీన్ని ఇంకా చెప్పగలను, అంతకన్నా ఎక్కువ పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ లేదు కాబట్టి చెప్పట్లా. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. విల్ఫుల్ డిఫాల్టర్. హ్యావ్ యూ ఎవర్ హర్డ్ అబౌట్ సిబిల్ స్కోర్? Credit Information Bureau of India Limited. Sometimes the company under your audit may have taken a loan from a bank or from a financial institution. Although the company is having an ability to make the repayment, the company stopped making payment of loan. In that case, such a banker or such a financial institution may consider the company under your audit as a willful defaulter. When a banker treats a company as a willful defaulter, first of all, the banker will provide a notice to the company. The banker will provide a notice to the company. We came to know that you stopped making repayment of the loan taken from us, and we came to know that you are having the ability to make the repayment, but you are not making the payment. Why you should not be treated as a willful defaulter, and why your name should not be communicated to CIBIL as a willful defaulter? నువ్వు willful defaulter అని మేము అనుకుంటున్నాం. నిన్ను willful defaulter గా మేము డిక్లేర్ చేస్తాం. దాంతోపాటు నీ పేరుని సిబిల్కి కూడా పంపిస్తాం. ఎందుకు పంపించకూడదో చెప్పు అని డాష్ గాని డాష్కి డాష్ ఇస్తే, ఏదన్నా ఒక బ్యాంక్ కానీ ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ మీరు ఆడిట్ చేస్తున్న కంపెనీకి ఒక నోటీసు ఇస్తే, అప్పుడు ఖచ్చితంగా యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ ద సేమ్ టు ది shareholder, saying that your company has been declared. If the company has been declared as a willful defaulter, it is a caution being given by the auditor to the shareholders. Your company has taken loans from banks, financial institutions. The company fails to make the repayment, although it is having an ability to do that, and therefore the banks and financial institutions declared your company as a willful defaulter. Keep this in view while you are making further investment decisions అని మనం అలారం చేసినట్టు. ఎవరినమ్మా? షేర్ హోల్డర్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ విల్ఫుల్ డిఫాల్టర్. అవసరమైతే మీరు ఏం చేయొచ్చో తెలుసా? కంపెనీ వాడు ఎవడెవడి దగ్గర నుంచి అప్పులు తీసుకున్నాడో ఆ బ్యాంకులందరికీ లెటర్లు రాయొచ్చు. ఇన్ దట్ లెటర్ ద ఆడిటర్ మే ఆస్క్ ది bankers about whether this company has already been declared as a willful defaulter. The next one is very easy to understand. End use of term loans. What is that? End use of term loans. You know very well that when a term loan is taken, the proceeds of such term loan shall be utilized only for the purpose or purposes for which they were taken. It cannot be utilized for any other purpose. If you make use of the proceeds of a term loan for any other purpose, it is considered by the banker as diversion of funds. నువ్వే బ్యాంక్ బిల్డింగ్ కడతానమ్మా అని డబ్బులు తీసుకున్నా, దీన్ని డిబెంచర్లు రిడీమ్ చేయడానికి వాడా.
అంటే నేను చెప్పిన పర్పస్ కాకుండా వేరే పర్పస్కి వాడా. దాన్ని బ్యాంకుల వాళ్ళు ఏమని పిలుస్తారమ్మా? డైవర్షన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అని పిలుస్తారు. బ్యాంక్స్ వోంట్ అలౌ దట్. Banks won't allow the borrowers to divert their funds. Therefore, it is our responsibility as an auditor to check whether the company under audit has taken any under our audit has taken any term loan. If the company under your audit has taken a term loan, it is our responsibility as an auditor to check whether the proceeds of such term loan have been utilized by the company only for the purpose or purposes for which they were taken. That has to be reported under the heading and use of term loans. The next one is use of short-term sources for meeting long-term requirements or application of funds. This point is very difficult to explain, and if you are having some knowledge about financial management, it will become easier for me to explain this point. If you do not having such knowledge, particularly theoretical knowledge relating to financial management, this point is very difficult to explain. You know very well that the financial needs of a company can be classified broadly into three categories: long-term financial needs, medium-term financial needs, and short-term financial needs. For meeting these financial needs, company is having three sources: long-term source of finance, medium-term source of finance, and short-term source of finance. For meeting long-term requirements, the company had to use long-term source of finance. For meeting long-term requirement of funds, the company had to make use of long-term source of finance. For meeting medium-term requirement of funds, the company can either use medium-term source of finance or can even use long-term source of finance. For meeting short-term requirement of funds, the company can either use short-term sources or can use medium-term sources or can use long-term sources. However, for meeting long-term requirement of funds, the company cannot make use of either medium-term sources or short-term sources. ఒక్కడికన్నా అర్థమైందా? Long-term requirement of funds shall be met only out of long-term source of finance. What happens if the company tries to meet their long-term requirements from short-term source of finance? In that case, the company will face several problems, and sometimes the company may have to shut down their business operations as well. Therefore, it is our responsibility as an auditor to verify and to satisfy that the company under audit had not used short-term source of finance for meeting their long-term requirements. You need to verify whether the company under your audit has applied. You need to verify whether the company under your audit has applied short-term source of finance for meeting its long-term requirements. Time unte పూలు పూయొచ్చు ఈ పాయింట్ని, టైం లేకపోయినా చెప్తా ఏమ్మా. ఈ పక్కనే ఓపెన్ స్పీడ్గా చెప్తున్నా, అర్థమైనట్టు యాక్షన్ చేయండి. ఇది నా ఫ్యాక్టరీ, బ్రహ్మాండమైన ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయి. పక్కనే నాకు ఓపెన్ సైట్ ఉంది, ఎప్పటి నుంచో దాంట్లో పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టాలని నా కోరిక. దానికి ₹1 కోటి కావాలి. బ్యాంక్ వెళ్ళి లోన్ అడిగా. బ్యాంక్ వాళ్ళు లోన్ ఇస్తాను కానీ 3 నెలల తర్వాత ఇస్తా అన్నాడు. ఈ 3 నెలలు టైం వేస్ట్ చేసుకోవటం ఎందుకు లేని ఈవిడ నా ఫ్రెండ్, ఈవిడ దగ్గర ₹1 crore అడిగి తీసుకున్నా. అడిగితే ఇచ్చింది, కానీ 3 నెలల్లో ఇవ్వాలంది. ఇవ్వకపోతే నా తల తాకట్టు పెట్టైనా ఇస్తానన్నా. సరే ₹1 crore తీసుకున్నా, 3 నెలల్లో డబ్బులు వాడేసా. బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వాలా, డబ్బులు అయిపోయినాయి. బ్యాంక్ వెళ్ళా, బ్యాంక్ వాడు మళ్ళీ 3 నెలలు ఆగిరా అన్నాడు. నేను ఆఫీస్కి వచ్చేప్పటికి ఈవిడ రెడీగా కూర్చునింది. చూడంగానే నన్ను నా డబ్బులు అంటోంది. చివరికి ఏం చేయాలి, వార్ యాక్షన్ చేసాగా తల తాకట్టు పెట్టైనా ఇచ్చేస్తాని. అందుకని నేను ప్రొడక్షన్ కోసం తీసి పెట్టుకున్న డబ్బుల్ని ఆవిడికి ఇచ్చా. ఆవిడ ఆనందంగా వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు నాకు ప్రొడక్షన్ లేదు కాబట్టి సేల్ లేదు కాబట్టి ప్రాఫిట్ లేదు కాబట్టి భయంకరమైన లాస్ వచ్చింది. ఆ దెబ్బతో నా ఫ్యాక్టరీ మూసా. ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాం, ఎక్కడ ఎండ్ అయ్యాం అమ్మా? హాయిగా ఉండే ప్రాణం ఎట్ట అయిపోయిందో చూడండి. ఇదివరకు ఈ ఫ్యాక్టరీ ఎక్సలెంట్గా ఉండేది, ఇప్పుడు ఇది క్లోజ్ అయిపోయింది. నేను చేసిన ఒక్క తప్పు వల్ల. ఏంటో తెలుసా? ఐ మేడ్ యూజ్ ఆఫ్ షార్ట్ టర్మ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఫర్ మీటింగ్ మై లాంగ్ టర్మ్ రిక్వైర్మెంట్. ఎంతకన్నా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీ జీవితకాలంలో మళ్ళీ వినలేరు. నెక్స్ట్, funds taken to meet the obligations of subsidiary company or associate company or joint venture. అది మన ఓవర్ యాక్షన్ చేయటం అంటే ఇదే. మీరు ఆడిట్ చేస్తున్న కంపెనీ వాడి రిక్వైర్మెంట్స్ మీట్ అవటం కోసం కాదు, వాడి సబ్సిడరీ కంపెనీను, వాడి అసోసియేట్ కంపెనీను, వాడి జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీకు ఏవో కొన్ని ఆబ్లిగేషన్స్ ఉన్నాయి. దే ఆర్ అనేబుల్ టు మీట్ దేర్ ఫైనాన్షియల్ ఆబ్లిగేషన్స్. నౌ యువర్ కంపెనీ అండర్ ద కంపెనీ అండర్ యువర్ ఆడిట్ కేమ్ ఫార్వర్డ్. It has raised some loans, and the loans so raised by the company have not been utilized for the purpose of the company's requirements, but have been utilized by the company for meeting the liabilities of its dash
subsidiary company, associate company, or joint venture company. If the company under your audit does that, it is our responsibility to report the point like this is the amount taken by the company and this is the amount that has been utilized by the company in respect of associate, subsidiary, or joint venture. Whether the company has taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, associate, or joint venture. If so, details thereof with the nature of such transaction and amount in each case is required to be reported. The next one is loan on pledge of securities in subsidiaries. This point is easy to understand. The company under your audit has taken a loan. That loan taken by the company is a secured loan. Security offered by the company is shares. The security offered by the company is not of its own shares. The shares of its subsidiaries have been offered as security by the company, and security is offered in the form of pledge. I repeat, the company under your audit has taken a loan, offered some securities as offered some shares as security, and security is provided in the form of pledge. The securities so offered are not that of the company which has taken loan, but the securities so offered are of its subsidiary companies. Base అర్థమైందా? ఇప్పుడు పాయింట్ చదవండి. Whether the company has raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures, or associate companies. If so, give details thereof and also report if the company defaulted in repayment of such loans raised. Loan తీసుకున్నాడా లేదా దాన్ని రీపే చేయడంలో డిఫాల్ట్ అయ్యాడా? This point has already been explained to you in the previous session, where the company under audit has issued some securities. The company will issue a prospectus. In that prospectus, the company should clearly mention the purpose or purposes for which the company is going to make use of such issue proceeds. The company is expected to utilize such issue proceeds only for the purposes for which they have been raised. So మీరు ఆడిట్ చేస్తున్న కంపెనీ షేర్లు ఇష్యూ చేసి ప్రాస్పెక్టస్ లో ఈ పర్పస్ కు వాడుకుంటామని చెప్తే ఆ పర్పస్ కే యూటిలైజ్ చేశారా లేదా వెరిఫై చేసి రిపోర్ట్ చేయాలి అండర్ ద హెడింగ్ డాష్ అండ్ యూజ్ ఆఫ్ మాట్లాడినమ్మా and use of issue proceeds. This point is very well known to you. I don't want to explain this point to you because this has been explained, may have been explained to you in detail under section 42 of the Companies Act. Private placement of shares. So where the entity under your audit has given or has issued some shares through private placement, it is your responsibility as an auditor to check whether the company had complied with the requirements of section 42 of the Companies Act while issuing such shares through private placement. Preferential allotment is section 62. What you need to understand is, where the company under your audit made some preferential allotment of shares or private placement of shares, it is your responsibility as an auditor to check whether the company complied with the requirements of section 42 and section 62 of the Companies Act or not. Any violations are required to be reported. The next one, ఇస్తానమ్మా బ్రేక్ ఇస్తా. బ్రేక్ అని ఊగిపోకండమ్మా ప్లీజ్. మీకన్నా నేను ఎక్కువ కష్టపడుతున్నా. ఒక్క 5 minutes మీకు ఒక పావు గంట బ్రేక్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? ఏమన్నా అయిపోతుందా? ఏమవదుగా? పోనీ మీరు నిజంగా రాలేకపోయారు 5 minutes ఆగిరండి, నో ప్రాబ్లం ఇన్ ఇట్. అర్థమవుతుందా? ఈ బ్రేక్ కోసం ఊగిపోకండి. నాకన్నా చిన్నపిల్లలు మీరు. నా ఏజ్ 50, మీ ఏజ్ 19. ఏమ్మా నేను ఇంకా 19 కాదు 20 పోని. ఏమ్మా నేను ఇంకా ఉత్సాహంగా ఉన్నా కానీ మీరు ఇంకా అని పడిపోతుంటే ఎట్ట? ఫ్రాడ్స్, ఇది పిల్ల పాయింట్, ఫ్రాడ్స్ పాయింట్. వెదర్ ఎనీ ఫ్రాడ్ బై ద కంపెనీ or any fraud on the company has been noticed or reported. If yes, the nature and amount involved is to be indicated. You know very well about section 143 subsection 12. నిన్న క్లాసులో చెప్పా, లేకపోతే ఇప్పుడే ఒక్క నిమిషంలో చెప్పేస్తా. మీరు ఆడిట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్రాడ్ డిటెక్ట్ చేస్తే where the value of individual fraud is 1 crore or more, మీరు ఏ రోజైతే డిటెక్ట్ చేశారో ఆ రోజు నుంచి 2 రోజుల లోపల ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఇన్ఫార్మ్డ్ ఎయిదర్ టు ద ఆడిట్ కమిటీ ఆర్ టు ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. ఆడిట్ కమిటీ ఉంటే వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, లేకపోతే బోర్డుకి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఆస్కింగ్ ఫర్ దేర్ రిప్లై ఆర్ అబ్జర్వేషన్స్. Asking for their reply or observations. They are required to provide their reply or observations to the auditor within 45 days from the date of intimation by the auditor. So if you were the auditor, if you identify any fraud and where the value of such individual fraud identified
identified by you is 1 crore or more, it is your responsibility to intimate about the details of such fraud either to the audit committee or to the board of directors within 2 days from the date of identification of fraud. You need to ask the audit committee, you need to ask the board of directors to provide their reply or to provide their observations in respect of such fraud, and such reply or observations are required to be provided by them within 45 days. And if they provide reply or observations to you within 45 days, within 15 days from the date of receipt of such reply, within 15 days from the date of receipt of such reply or observations from the company, the auditor is required to make some comments or add some comments to such reply or observations. Then the auditor had to submit a report to the central government. All this should be done by the auditor within 15 days from the date of receipt of reply or observations from the company. అంటే మనం 2 రోజుల్లో చెప్తాం, వాడు రిసీప్ట్ అయ్యే దగ్గర నుంచి 45 డేస్ లోపల మనకి రిప్లై ఇస్తాడు. ఆ 45 డేస్ నుంచి 15 డేస్ లోపల మనం దానికి డాష్ యాడ్ చేస్తాం, కామెంట్స్ చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. ఎలా రిపోర్ట్ ఇవ్వాలంటే త్రూ ఏ ఫామ్ కాల్డ్ as ADT-4. ఈ ADT-4ని ఆడిటర్ లెటర్ హెడ్ మీద ప్రింట్ చేయాలి. లెటర్ హెడ్ మీద ఆడిటర్ పేరు, అడ్రస్, టెలిఫోన్ నెంబరు, కమ్యూనికేషన్ డీటెయిల్స్ ఉండాలి. ఆడిటర్ సైన్ చేయాలి, సీల్ వేయాలి, మెంబర్షిప్ నెంబర్ కూడా వేయాలి. దిస్ ADT-4 is required to be sent by the auditor to the Secretary, Ministry of Corporate Affairs in a sealed cover, and that should be sent to the Secretary, Ministry of Corporate Affairs either through registered post with acknowledgement due or through speed post followed by an email. అంటే హార్డ్ కాపీ పంపించాలి, సాఫ్ట్ కాపీ కూడా పంపించాలి. ఒక్కోసారి మనం వాళ్ళని రిప్లై ఆర్ అబ్జర్వేషన్స్ అడుగుతాం, వాళ్ళ రిప్లై ఆర్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇవ్వలేదు. 45 days అయిపోగానే యూ నీడ్ టు కమ్యూనికేట్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సేయింగ్ దట్ ఆల్దో the company has been asked to provide reply or observations, the company has not provided any reply or observations. This is the communication that we made with the company. We are sending this copy of communication to you for your reference అని చెప్పి మీరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి కంపెనీకి పంపించిన రిపోర్ట్ని ఒకటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మొహాన కొట్టి ఊరుకుంటారు. దిస్ ఈజ్ ద రిపోర్టింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ ఇన్ కేస్ వేర్ ద ఆడిటర్ ఐడెంటిఫైడ్ ఎనీ ఫ్రాడ్ హ్యావింగ్ a value of 1 crore or more. 1 crore or more individual fraud. ఒక్క ఫ్రాడ్ వాల్యూ 1 crore or more అయితే, లెస్ దాన్ 1 crore అనుకో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి రిపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే ఆడిట్ కమిటీకి కానీ లేకపోతే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కానీ రిపోర్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అర్థమైందా? చాలు, ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ అక్కర్లా. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ADT-4. భలే పాయింట్ ఇది. ADT-4 అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పేసే నేను ఏంటిది. వాట్ ఈజ్ ADT-4? వేర్ ద ఆడిటర్ రిజైన్స్ ఫ్రమ్ హిజ్ ఆఫీస్. ప్లీజ్ రీడ్ ఇట్. వెదర్ ఎనీ రిపోర్ట్ అండర్ సబ్ సెక్షన్ 12 of section 1 ఇప్పుడే చెప్పా. సారీ, ADT-4 అంటే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాగా. ADT-4 ఇందాకటి పాయింట్ లింక్డ్. వెదర్ ఎనీ రిపోర్ట్ అండర్ సబ్ సెక్షన్ 12 of section 143 of the Companies Act has been filed by the auditors in form number ADT-4 as prescribed under Rule 13 of Companies Act and Auditors Rules with the central government. అది రిపోర్ట్ చేయాలి. చేస్తే విజిల్ బ్లోయర్ కంప్లైంట్స్ అంటే ఏంటో మీరు ఎప్పుడన్నా విజిల్ బ్లోయర్ మెకానిజం అనే మాట విన్నారో లేదో నాకు తెలియదు. వాట్ ఈస్ విజిల్ బ్లోయర్ మెకానిజం? If something is going on wrong in the company and if it has been identified by any person in the company, then that person should alarm the company. Further, the company will establish a mechanism called as whistleblower mechanism. And any person who has identified some things which are generally not done in the ordinary course may report them to that committee called as whistleblower committee. అలా ఎప్పుడన్నా ఎవడన్నా విజిల్ బ్లోయర్ మెకానిజంని వాడుకుని ఏదన్నా రిపోర్ట్ చేస్తే ఆ రిపోర్ట్ని ఆడిటర్గా మనం కన్సిడర్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు గో త్రూ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ దట్ రిపోర్ట్ డన్ టు ది విజిల్ బ్లోయర్ మెకానిజం ఆర్ కమిటీ. అది చేశారా లేదా మీరు రిపోర్ట్ చేయాలి. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నిధి కంపెనీ. ఏంటది? నిధి కంపెనీ. ఇదొక్కటి చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాం. మిగతాది మనం నెక్స్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక 5 minutesలో మిగతావి కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. నిధి కంపెనీలో ఆడిటర్కి మొత్తం 3 డ్యూటీస్ అమ్మా. నిధి కంపెనీ అంటే మీకు తెలుసు, ఇట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ మెంబర్స్, ఇట్ కెన్ లెండ్ మనీ టు ఇట్స్ మెంబర్స్. ది
net deposit liability ratio, net owned funds to deposit liability ratio of Nidhi company shall not exceed 1:20. అంటే వాడు నెట్ ఓన్ ఫండ్స్ రూపాయి ఉంటే వాడు మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి 20 రూపీస్ వరకు మాత్రమే డిపాజిట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయగలడు, నాట్ మోర్ దాన్ దట్. నిధి కంపెనీ వాడు ఆ రూల్ ని కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వాలి. అది అయ్యాడా లేదా ఆడిటర్ గా మనం వెరిఫై చేయాలి. ఏది చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డ్యూటీ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ ఇన్ కేస్ వేర్ యు ఆర్ అపాయింటెడ్ యాస్ ద ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎ నిధి కంపెనీ? there is a restriction that Nidhi company can accept deposits only 20 times of the net owned funds. The quantum of deposits accepted by the Nidhi company should not exceed 20 times of its net owned funds. Whether that provision has been complied with or not is the thing to be verified by you as an auditor. That is point number 1. Duty number 1 to the auditor. Duty number 2. Out of the deposits received by the Nidhi company, 10% of its deposits are required. 10% of its deposits are required to be deposited or to be deposited in the fixed deposits of a bank. For example, a Nidhi company is having 1 crore net owned funds, so it can accept 20 crores deposits. Out of 20 crores, 10% of 20 crores. What is 10% of 20 crores? 2 crores is required to be deposited by Nidhi company with a fixed deposit with a bank. So that should be kept separately by Nidhi company. What is the advantage of that? If the Nidhi company abruptly shuts its business, then at least the depositors will get that amount of 2 crore rupees. So 10% of the deposits are required to be maintained by the Nidhi company in unencumbered fixed deposits. Unencumbered fixed deposits అంటే మీనింగ్ ఏంటో తెలుసా? ఏదన్నా బ్యాంకులో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అయ్యాలి, దాన్ని మళ్ళీ ప్లెడ్జ్ పెట్టి లోన్ తీసుకోవటానికి వీలు లేదు. అర్థమవుతుందా? దట్ ఈస్ డ్యూటీ నెంబర్ 2 టు ద ఆడిటర్ అండర్ ద హెడింగ్ నిధి కంపెనీ. అండ్ ద లాస్ట్ డ్యూటీ ఈస్ యూ నీడ్ టు వెరిఫై వెదర్ ద నిధి కంపెనీ హ్యాస్ డిఫాల్టెడ్ ఎయిదర్ ఇన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఇన్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ దేర్ ఆఫ్. ఒకవేళ రీపే చేయటంలో ఫెయిల్ అయితే పీరియడ్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ ఈజ్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ టు బి ప్రొవైడెడ్ బై ది ఆడిటర్ అండర్ కారో. ఇక ఆపుదాం. 11:45 అయింది, 11 కల్లా వచ్చేయండి ప్లీజ్. మరి తప్పదు కదమ్మా, మీరు వినాలనుకుంటే రండి, లేకపోతే నేనేం చేయలేను. మీరు 10 నిమిషాలు పావు గంట కన్నా బ్రేక్ అవసరమేం లేదు. బ్రేక్ కూడా, లంచ్ బ్రేక్ కూడా ఒక పావు గంట లేట్గా ఇస్తా. అంటే 1 కదా బ్రేక్, 1:15కి ఇస్తా. ఏమంటారు? మీరు అనకపోయినా అప్పుడే ఇస్తా. అర్థమైందా? టకటక వెళ్ళండి, వెళ్ళిపోండి. వెళ్ళిపోవాలి, ఈ పాటికి వెళ్ళిపోయి ఉండాలి. ఎంతసేపు లేట్? తొందరగా వెళ్ళండి అమ్మా, కదలండి స్పీడ్గా. The next one is related parties and related party transactions. There are only 3 duties to the auditor under the heading related parties and related party transactions. Duty number 1, section 177 ప్రకారం ఆడిట్ కమిటీ వాడు రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని అప్రూవ్ చేశాడా లేదా? అంటే వితౌట్ అప్రూవల్ ఆఫ్ ఆడిట్ కమిటీ ఏ కంపెనీ కెనాట్ ఎంటర్ ఇంటూ ఏ రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్. అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ టు దిస్ రూల్, బట్ జనరల్లీ స్పీకింగ్, whenever any company wants to enter into a related party transaction, such a transaction shall have to be approved by an audit committee. That is section 177. 188 లో ఏం చెప్పాడంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కూడా అప్రూవ్ చేయాలి. అంటే ఆడిట్ కమిటీ అప్రూవ్ చేయాలి, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవ్ చేయాలి. మీ అందరికీ AS 18 బాగా తెలుసు. దాంట్లో రిలేటెడ్ పార్టీస్ని, రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్ని కంపెనీ వాళ్ళు డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఆడిటర్గా మీ డ్యూటీస్ ఏంటో తెలుసా? దెర్ ఆర్ 3 డ్యూటీస్ టు యూ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్. First one, you need to check whether all such related party transactions have been approved by the audit committee under section 177 of the Companies Act. Second one, you need to verify whether such related party transactions have also been approved by the board of directors under section 188 of the Companies Act. And finally, you are also required to verify whether the company had properly disclosed all related parties and all related party transactions as per the requirements of the relevant accounting standards. These 3 are said to be the main duties of the auditor under the heading related parties and related party transactions. The next one, internal audit system is very well known to you.
Sometimes some companies are under obligation to establish an internal audit system or to appoint an auditor. Whether the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of the business. What the auditor should do under this heading? If the company is having an internal audit system, it is our responsibility as an auditor to assess whether such a system is commensurate with the nature of the business as well as the size of the business of the company. For example, Reliance, and you are the auditor of Reliance Industries Limited. That is a listed company that is under obligation to appoint an internal auditor. You are the statutory auditor of Reliance Industries. You find that the company appointed an internal auditor. Only one person has been appointed as an individually practicing chartered accountant has been appointed as an internal auditor. There are no assistants to him as well. In that case, can you say that the internal audit system that is prevailing in the entity is commensurate with the size of its business? సరిపడినంత ఉన్నట్టేనా? ఏమా అంత పెద్ద సైజ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఉన్న కంపెనీకి ఇంటర్నల్ ఆడిట్ ఎట్లా ఉండాలి? దేర్ షుడ్ బి అన్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ డిపార్ట్మెంట్, దేర్ షుడ్ బి ఎ చీఫ్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్, దేర్ షుడ్ బి సెవరల్ అదర్ ఆడిటర్స్ వర్కింగ్ అండర్ హిమ్. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ సే దట్ దిస్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ సిస్టమ్ ఈజ్ commensurate with the size of the company or the nature of the business. సరిపడినట్లుగా ఉందా లేదా అని చెక్ చేసి ఉంటే ఉందని లేకపోతే లేదని కామెంట్ చేయాలి. అలాగే యాజ్ అన్ ఆడిటర్ వైల్ యు ఆర్ ఫ్రేమింగ్ యువర్ రిపోర్ట్ యు మస్ట్ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్. మీరందరూ SS16 ఇంత ముందర ఎప్పుడున్న పొరపాటున నేర్చుకుని ఉంటే యూజింగ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్. Although the objectives behind appointment of the statutory auditor and internal auditor are quite dissimilar in nature. Statutory auditor ని అపాయింట్ చేయటం వెనకాల ఆబ్జెక్టివ్ వేరు, ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేయటం వెనకాల ఆబ్జెక్టివ్ వేరు. ఆబ్జెక్టివ్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్న ఆబ్జెక్టివ్స్ని మీట్ అవ్వడానికి వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే వే ఒకటే ఉంటుంది. అందుకే ద వర్క్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ది ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ కెన్ బి యూజ్డ్ బై ద స్టాచ్యూటరీ ఆడిటర్. అలా యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు యూ కెనాట్ డూ ఇట్ బ్లైండ్లీ. ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ బ్లైండ్లీ, ఇఫ్ యూ రిలై బ్లైండ్లీ ఆన్ ద వర్క్ పెర్ఫార్మ్డ్ బై ద ఇంటర్నల్ ఆడిటర్, ఫర్ ద ఫాల్స్ డన్ బై ద ఇంటర్నల్ ఆడిటర్, స్టాచ్యూటరీ ఆడిటర్ వుడ్ బి హెల్డ్ responsible or liable. Therefore, if you were the statutory auditor, if you want to rely on the work of the internal auditor before taking a decision about whether to rely on the work of the internal auditor or not to rely on the work of the internal auditor, you have to follow what is mentioned in SA16. SA16లో చెప్పిన ప్రొసీజర్లన్నీ ఫాలో అయిన తర్వాత అప్పుడు డెసిషన్ తీసుకోండి. ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ వర్క్ నమ్మాలా వద్దా అని డెసిషన్ తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ రిపోర్ట్లు వెరిఫై చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ ఎవాల్యుయేటెడ్ క్లయింట్స్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. ఇఫ్ సమ్ డెఫిషియన్సీస్ హ్యావ్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ద ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ అండ్ వర్ రిపోర్టెడ్ బై ద ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ఇన్ హిస్ రిపోర్ట్, యాజ్ అన్ ఆడిటర్ యూ కెన్ స్ట్రైట్ అవే కన్సిడర్ సచ్ డెఫిషియన్సీస్. You can check whether such deficiencies have been rectified by the management or still persistent in the entity. Internal auditor గారు వీక్నెస్ ఉందని చెప్పాడు, అది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుందా, దాన్ని రెక్టిఫై చేశారా? ఒకవేళ కంటిన్యూ అవుతుందనుకో, దట్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ యువర్ ఆడిట్ యాజ్ వెల్. అందుకని ఖచ్చితంగా డాష్ని కన్సిడర్ చేసి తీరాలి. స్టాచ్యూటరీ ఆడిటరు ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ రిపోర్ట్లో ఉన్న పాయింట్లను కన్సిడర్ చేయాలి. చేసావా లేదా అని అడుగుతున్నాడు. చేస్తే చేశాను లేకపోతే లేదని చెప్పాలి. అండర్ ద హెడింగ్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్స్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నాన్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్. మీరు ఆడిట్ చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్ వాడు వాళ్ళ డైరెక్టర్తో కానీ, వాళ్ళ హోల్డింగ్ కంపెనీ డైరెక్టర్తో కానీ, వాళ్ళ హోల్డింగ్ కంపెనీ డైరెక్టర్తో కానీ ఏదన్నా కాంట్రాక్ట్ కానీ అగ్రిమెంట్ కానీ ఎంటర్ అయితే ఫర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఫర్ ఎ కన్సిడరేషన్ అదర్ దాన్ క్యాష్. అంటే క్యాష్ ఇచ్చి అసెట్ కొనుక్కుంటాం. ఇఫ్ ద కంపెనీ ఈస్ పర్చేజింగ్ అసెట్స్ ఫ్రమ్ ద డైరెక్టర్, ఇఫ్ ద డైరెక్టర్ ఈస్ పర్చేజింగ్ అసెట్స్ ఫ్రమ్ ది కంపెనీ ఫర్ ఎ కన్సిడరేషన్ అదర్ దాన్ క్యాష్, అలాంటివి ఎవడ పడితే వాడు ఎంటర్ అవ్వటానికి వీలు లేదు. అలా ఎప్పుడన్నా కంపెనీ వాడు వాళ్ళ డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి ఏదన్నా ప్రాపర్టీ పర్చేజ్ చేయాలన్నా, డైరెక్టర్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి ఏదన్నా ప్రాపర్టీ పర్చేజ్ చేయాలన్నా ఫర్ ఎ కన్సిడరేషన్ అదర్ దాన్ క్యాష్, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ టు బి అప్రూవ్డ్. It should have to be approved by the shareholders through passing a resolution. కాబట్టి ఆడిటర్గా మన డ్యూటీ ఒకటే, ఏంటది? వేర్ ద కంపెనీ అండర్ యువర్ ఆడిట్ హ్యాస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఎనీ కాంట్రాక్ట్
with its directors for purchase of assets or property from the directors, or where the director has entered into any contract with the company for purchase of property of the company for a consideration other than cash. In such a case, it is the responsibility of the auditor to verify whether that has been approved by the shareholders through passing a resolution. The next one is ఆల్రెడీ చెప్పేసా, రిజిస్ట్రేషన్ బై ఎన్బిఎఫ్సి. అంటే ఒక నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ ఆపరేషన్స్ మీరు పెర్ఫామ్ చేయాలి అని అంటే ముందర ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. అలా పర్మిషన్ తీసుకున్నాడా లేదా అనే పాయింట్లు దాంట్లో వెరిఫై చేయాలి. దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్, యూ కెన్ రీడ్ ఇట్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్. సిఐసి అంటే కోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ. ఆ పాయింట్లు మీరు చదువుకోండి, అవి చెప్తే చాలా టైం పట్టేస్తాయి, దానివల్ల మీకు వాల్యూ ఎడిషన్ కూడా పెద్దగా ఏమీ లేదు. క్యాష్ లాస్ ఈజ్ గుడ్ పాయింట్, ఈజీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యాజ్ వెల్. మీరు ఆడిట్ చేస్తున్న కంపెనీ వాడికి లాస్ట్ 2 yearsలో క్యాష్ లాసెస్ ఏమన్నా వచ్చినాయా అని చెక్ చేసి, ఇఫ్ యూ ఐడెంటిఫై దట్ the company under your audit is suffering with cash losses for the past 2 years, the same is required to be reported. For example, if the company suffers with a cash loss for only 1 year, there is no need to report to the auditor. If the company is continuously suffering with cash losses for the past 2 years, it is our responsibility to make a report to the shareholders alarming that your company is not getting cash profits. Your company is suffering with cash losses for the last 2 years అని చెప్పాలి. మీ అందరికీ తెలుసు, క్యాష్ లాస్ కెనాట్ బి అసర్టైన్డ్ merely by going through the financial statements of the company. Yes or no? P&L అకౌంట్ చూస్తే నెట్ ప్రాఫిట్ టు నెట్ లాస్ తెలుస్తుంది, కానీ క్యాష్ ప్రాఫిట్ టు క్యాష్ లాస్ తెలియదు కదమ్మా. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది క్యాష్ లాస్. అండ్ ఇఫ్ యూ ఐడెంటిఫై దట్ ద కంపెనీ is suffering with cash losses for the current year as well as for the previous year, the same is required to be reported under the heading dash cash loss. The next one is resignation by the statutory auditors. ఏంటది? రిజిగ్నేషన్ బై ద స్టాట్యూటరీ ఆడిటర్స్. ఇది కొంచెం వెరైటీ పాయింట్ అమ్మా. కరెంట్ ఇయర్లో యూ హ్యావ్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ అనదర్ ఆడిటర్ హూ హ్యాడ్ రిజైన్డ్ ఫ్రమ్ హిజ్ ఆఫీస్. So previously you were not the auditor of this company. Somebody else was the auditor of this company. That previous auditor had resigned from his office, and in his place you have been appointed as the auditor. So you have been appointed to fill the casual vacancy caused by resignation of the previous auditor. మీ అందరికీ తెలుసు, ఎప్పుడన్నా మనం ఏదన్నా ఒక ఆడిట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే ప్రీవియస్ ఆడిటర్తో ఖచ్చితంగా కమ్యూనికేట్ చేసి తీరాలి. ఎందుకు కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే టు అసర్టైన్ వెదర్ దెర్ ఆర్ ఎనీ ప్రొఫెషనల్ రీజన్స్ ఫర్ నాన్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ అపాయింట్మెంట్. ఈ అపాయింట్మెంట్ని నో అనటానికి తగిన కారణాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా అని తెలుసుకోవటానికి ప్రీవియస్ ఆడిటర్తో కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఆవిడ ఒక కంపెనీ ప్రీవియస్ ఆడిటర్, ఇప్పుడు ఆవిడని తీసేసి నన్ను అపాయింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, నేను ఎగిరి గంతేసి ఆడిట్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి వీలు లేదు. ముందర ఆవిడతో కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఏమండి దీంట్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అని అడగాలి. ఆవిడ అందండి, ఏమండి ఏం పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ద కంపెనీ ఫెయిల్డ్ టు మేక్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీస్ టు మీ. వెన్ ఐ ఆస్క్డ్ ఫర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ ద ఫీజ్ ద కంపెనీ రిమూవ్డ్ మీ అండ్ కంపెనీ వాంట్స్ టు అపాయింట్ యూ యాజ్ ఇట్స్ ఆడిటర్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద కంపెనీ అంది ఆవిడ. నౌ ఐ నీడ్ టు కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ రీజన్. నా ఫ్రెటర్నిటీ ఆవిడ, నాలాంటి ఆవిడ కూడా ఏమ్మా ఆవిడకి అన్యాయం జరిగితే రేపొద్దు నాకు జరగదని గ్యారంటీ ఏముంది. కాబట్టి ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ హర్ ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్, ఐ షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ దట్ ఆడిట్. ఎందుకంటే దట్ రీజన్ షుడ్ హ్యావ్ టు బి కన్సిడర్డ్ బై మీ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ రీజన్ ఫర్ విచ్ ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్ మై ఆడిట్. అప్పుడు కంపెనీ వాడు ఏమనుకుంటాడో తెలుసా, ఎడవా నువ్వు కాబట్టి ఇంకోడు అని ఇంకోళ్ళ దగ్గరికి ఎడతారు. వాళ్ళు కూడా ప్రీవియస్ ఆడిటర్తో కమ్యూనికేట్ చేస్తారు. ద సేమ్ థింగ్ విల్ బి కమ్యూనికేటెడ్ బై ద ప్రీవియస్ ఆడిటర్ టు ద ప్రపోజ్డ్ ఆడిటర్. ప్రపోజ్డ్ ఆడిటర్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ది appointment. That means without payment of fees to the previous auditor, the company could not be in a position to appoint a new auditor. అలా మేము వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తాం అన్నమాట ప్రీవియస్ ఆడిటర్లకి. కాబట్టి ప్రీవియస్ ఆడిటర్తో కమ్యూనికేట్ చేయటం ఈజ్ ఏ మస్ట్. Resignation by statutory auditors. Whether there has been any resignation of the statutory auditors during the year, if so, whether the auditor has taken into consideration issues, objections or concerns raised by the outgoing auditors. This is applicable when the existing auditor has been appointed to fill the casual vacancy arising out of resignation of the previous auditor. Obvious గా మనం కన్సిడర్ చేస్తామమ్మా. కన్సిడర్ ఎలా చేస్తామంటే by having a communication with previous auditor.
తర్వాత మెటీరియల్ అన్సర్టనిటీ అనేది SA 570 చెప్తా అతి తొందరలో, అప్పుడు ఎట్టాగో అర్థం అవుతుంది. తర్వాత CSR, ఇదో పెద్ద బుక్కు, ఒక సెక్షన్ కాదు, ఓ పెద్ద బుక్కు. కంపెనీస్ యాక్ట్ ఎంత ఉంటుందో CSR అంత ఉంటుంది, అన్ని రూల్స్ అన్ని రెగ్యులేషన్స్. CSR అంటే మీకు తెలుసు కదా, కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. దాంట్లో ఎవ్రీ ఇయర్ ద కంపెనీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు స్పెండ్ సమ్ అమౌంట్ అండర్ CSR యాక్టివిటీస్. CSR కోసం కంపెనీ మే హ్యావ్ టు చూస్ ఏ ప్రాజెక్ట్ అంటే సే ప్రొవైడింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్, డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ ఎన్ ఏరియా, ప్రొవైడింగ్ మెడికల్ ఫెసిలిటీ ఇన్ ఎన్ ఏరియా. దీస్ ఆర్ ఆల్ టెక్నికల్లీ కాల్డ్ as CSR యాక్టివిటీస్. అండ్ సమ్టైమ్స్ ది యాక్టివిటీస్ మే టేక్ సమ్ టైమ్ టు కంప్లీట్. జనరల్గా CSR యాక్టివిటీ ఏదైనా రోడ్లు వేద్దామని ఒక ఊరిని దత్తత తీసుకున్నారనుకో కంపెనీ వాళ్ళు, దానికి 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు పట్టచ్చు, మ్యాక్సిమం 3 ఏళ్ళు ఉండాలి, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండటానికి వీలు లేదు. మినిమం 1 ఇయర్, మ్యాక్సిమం 3 ఇయర్స్. ఆ 3 ఏళ్ల పాటు రోడ్లు వేస్తూనే ఉంటారు. అయితే అలా జరుగుతూ ఉందనుకో ప్రాజెక్టు, అలాంటి ప్రాజెక్ట్ని టెక్నికల్గా ఆన్గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు. ఒకవేళ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందనుకో దాన్ని అదర్ దాన్ ఆన్గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు. మీరు యూ హ్యావ్ అలొకేటెడ్ ఫండ్స్ ఆఫ్ 5 crore rupees టు ఏ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్. ద ప్రాజెక్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ బట్ అమౌంట్ స్పెంట్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ 4,50,00,000 rupees. 5 కోట్లు అలాట్ చేశారు, 4,50,00,000 ఖర్చు పెట్టారు, ఇంకో 50,00,000 మిగిలిపోయింది. ద ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. వెన్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అదర్ దాన్ ఆన్గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్. ఆ మిగిలిపోయిన డబ్బుల్ని మీరు ఏం చేయాలంటే, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఒక ఫండ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఈ మిగిలిపోయిన డబ్బును ఆ ఫండ్కి టైం లిమిట్స్ లోపల ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. టైం లిమిట్ ఎంత అంటే విత్ ఇన్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 6 months, ఆఫ్ ద ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. అంటే ఏ ఇయర్లో అయితే ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవుతుందో ఆ ఇయర్ అయిపోయిన దగ్గర నుంచి 6 నెలల లోపల ఆ డబ్బుని కంపెనీ వాడి దగ్గర ఉంచుకోవటానికి వీలు లేదు. దాన్ని కంపెనీ వాడు డాష్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, ఒక ఫండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఆ ఫండ్ని ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు. అలా చేశారా లేదా ఆడిటర్గా మనం వెరిఫై చేయాలి. ఇంత ముందర విన్నారా మీరు ఈ పాయింట్? రైట్, వెరీ గుడ్, వింటే చాలా మంచిది. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అన్స్పెంట్ CSR ఫండ్స్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆన్గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్. 3 ఏళ్ల ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అయింది, 5 crores ఆర్ ద ఫండ్స్ అలొకేటెడ్ టు ఇట్. 1 crore హ్యాస్ బిన్ స్పెంట్ ఆఫ్టర్ ద ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ అయ్యేప్పటికి ఎంత స్పెండ్ చేశారమ్మా? 1 crore చేశారు. ఇంకా 4 కోట్లు ఉంది కదా, ఈ 4 కోట్లు కంపెనీ వాడి చేతుల్లో పెట్టుకోవడానికి వీలు లేదు. ఒక స్పెషల్ అకౌంట్లో ఏంటది, ఒక స్పెషల్ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేయాలి. చేసి మిగతా 2 ఏళ్ళు ఆ డబ్బులు డ్రా చేసుకుంటూ వాడుకుంటూ ఉండొచ్చు. ఆ స్పెషల్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారా లేదా విత్ ఇన్ ద టైం లిమిట్లో అనేది ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆన్గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం వెరిఫై చేయాలి. అర్థమైందా? ఏదో ఒక్కసారి చదవండి. వెదర్ ఎనీ అమౌంట్ రిమైనింగ్ అన్స్పెంట్ అండర్ సెక్షన్ 5 ఆఫ్ సెక్షన్ 135 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ పర్స్యూయెంట్ టు any ongoing project has been transferred to a special account in compliance with the provisions of subsection 6 of section 135 of the said act. ఎప్పటిలోపల చేయాలి తెలుసా? విత్ ఇన్ పీరియడ్ ఆఫ్ 30 days ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. 21-22లో కంపెనీ వాడు స్టార్ట్ చేశాడమ్మా ప్రాజెక్ట్. 5 crores ఎలకేట్ చేశాడమ్మా. ఆ ఇయర్లో 1 crore ఖర్చు పెట్టాడమ్మా. ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ 3 years అమ్మా. అంటే 22-23 రన్ అవుతుంది ప్రాజెక్టు, 23-24 రన్ అవుతుంది. 22 అయిపోగానే 30 days లోపల ఏం చేయాలట? ఈ మిగిలిపోయిన 4 crores ఉంది, దీన్ని ఒక సపరేట్ అకౌంట్లోకి కంపెనీ వాడు డిపాజిట్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత ఆ డబ్బుల్ని డ్రా చేసుకుంటూ 22-23 వాడుకుంటారు. అయిపోయింది, ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది. అయినా డబ్బులు మిగిలిపోయినాయి అనుకో, ఆ మిగిలిపోయిన డబ్బులను 6 నెలల లోపల ఎవరికి ఇవ్వాలి? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఫండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఈ రూల్స్ని కంపెనీ వాడు ఫాలో అయ్యాడా లేదా ఆడిటర్గా మనం వెరిఫై చేసి రిపోర్ట్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ CSR ఫండ్స్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఆర్ లాస్ట్ వన్ అంటే లోన్స్ ఒకటి ఉంది, అది టైంను బట్టి చూద్దాం. ఇంకా లోన్స్ పాయింట్ వదిలేస్తే క్వాలిఫికేషన్స్ ఆర్ అడ్వర్స్ రిమార్క్స్ రిలేటింగ్ టు కారో ఇన్ ద ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్. ఈ పాయింట్ చాలా ఈజీ. యాక్చువల్గా కారో ఈజ్ నాట్ మేడ్ అప్లికబుల్ టు ఆడిట్ ఆఫ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. కారో ఈజ్, ఈ పాయింట్ నేను మీతో చెప్పలా, కేవలం ఈ పాయింట్ కోసమే. కారో ఈజ్ నాట్ మేడ్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆడిట్ ఆఫ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. అయితే ఈ ఒక్క పాయింటే ఎక్సెప్షన్. నేను హోల్డింగ్ కంపెనీ ఆడిటర్ని, వీళ్ళు ఈవిడ సబ్సిడరీ కంపెనీ ఆడిటర్, ఈవిడ అసోసియేట్ కంపెనీ ఆడిటర్, ఈవిడ జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీ ఆడిటర్. వీళ్ళ ముగ్గురు రిపోర్ట్లు నాకు ఇచ్చారు. వాళ్ళ కంపెనీల్లో దే హ్యావ్ ఫాలోడ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ కారో. దే మేడ్ సమ్
adverse remarks on the points. They have not given qualified report. They have not given adverse report. They have not given a disclaimer of opinion. They have given a clean report. But some negative comments have been made by the auditors of the components under caro. ఈ పాయింట్ అలా చేయలేదు, ఈ పాయింట్ ఎలా చేయలేదు అని వీళ్ళు మెన్షన్ చేశారు. అలా చేస్తే మాత్రం వాటన్నిటిని నేను ఎవరిని ఆడిటర్ ఆఫ్ ఏ హోల్డింగ్ కంపెనీ, నేను ఖచ్చితంగా వాటిని కన్సిడర్ చేయాల్సిందే, తప్పదు, వాటిని నేను ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిందే. ఒకసారి చదవండి, లాస్ట్ పాయింట్ ఒకటే అయిపోతుంది. Qualifications or adverse remarks. Whether there have been any qualifications or adverse remarks by the respective auditors in the company's audit report, in CARO reports of the companies included in the consolidated financial statements, if as indicate the details of the companies and the paragraph numbers of CARO report containing the qualifications, or వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చారో క్వాలిఫికేషన్లు అవన్నీ నేను నా రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేయాలి. ఒక్క లోన్స్ తప్ప మిగతా అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది. అది కూడా టైం ఉంటే అది కూడా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ CARO అండ్ కంపెనీ ఆడిట్. ఇంకా ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్ లోకి వెడదాం. మీరు ఏమనుకుంటారంటే స్టాండర్డ్స్ అనేది ఒక టాపిక్ అనుకుంటారు. నేను అనుకుంటాను స్టాండర్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ కంటైన్స్ డిఫరెంట్ చాప్టర్స్ ఇన్ యువర్ సిలబస్. అంటే కొన్ని స్టాండర్డ్ అయిపోతూ ఉంటే ఆ చాప్టర్ కొన్ని స్టాండర్డ్ అయిపోతూ ఉంటే ఆ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. అందుకని ఇదేదో స్టాండర్డే చెప్తున్నాడు అనుకోవద్దు. ఆ స్టాండర్డ్ కంప్లీట్ అయితే ఆ చాప్టర్ కూడా ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. ఇప్పుడు స్టాండర్డ్లు చెప్పటం మొదలు పెడతాను. కొంచెం స్పీడ్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. చూద్దాం మీరు ఎంతవరకు దాన్ని అందుకోగలరో చూద్దాం. ఏమ్మా చెప్తాలే. అంటే ఏం లేదు, ఇదే చెప్తూ ఉంటే ఇంకా మిగతావి అసలు ముందరకి పోవట్లా. అందుకని ఇదేంటిది అసలు ఇదే పోయింది. స్టాండర్డ్స్ అండ్ ఆడిటింగ్ పోన్లే, ఏదో ఒకటి దొరికింది, సంతోషం. కాస్ట్ ఆడిట్లో నేను చెప్పాల్సినవి ఏం లేవమ్మా. కాస్ట్ ఆడిటర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు బి అపాయింటెడ్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. ఎనీ క్యాజువల్ వేకెన్సీ ఇన్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆడిటర్ ఇస్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ టు బి ఫిల్డ్ అప్ బై ది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. కాస్ట్ ఆడిటర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు బి అపాయింటెడ్ విత్ ఇన్ 180 days ఫ్రమ్ ద commencement of the relevant financial year. Cost auditor will hold office till the completion of 180 days of the completion of the financial year or till he submits his report. Cost auditor company is required to maintain cost accounting records in form number CRA 1. In form cost accounting records are required to be maintained under form number CRA 1. Once the cost auditor is appointed, it is required to be reported to the central government. That should be done through form number CRA 2. అయిపోయింది, చాలా చెప్పేసి. ఇంకొకటో మొక్క ఉంది, అది కూడా ఎప్పుడో చెప్పేస్తా. అర్థమైందే నా మాట? ఏమన్నా అర్థమైంది? చెప్పిన అన్న పాయింట్లు విన్నారు కదా? డన్. జస్ట్ మినిట్. స్టాండర్డ్స్లో ఫస్ట్ ఏం చెప్పుకుందాం అంటేనమ్మా, SA 210 చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తా. ఏంటది? SA 210 అగ్రీయింగ్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్, వినండి ముందర, దాంట్లో చూడొద్దు. అగ్రీయింగ్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ దేంటోనూ చూడొద్దు, వినండి టకటక. అగ్రీయింగ్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్. మీరు ఎప్పుడన్నా ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ అనే మాట విన్నారా? హ్యావ్ యూ ఎవర్ హర్డ్ అబౌట్ ద టర్మ్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్? ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ ఈజ్ అ లెటర్ టు బి రిటన్ బై ద ఆడిటర్ టు ద క్లయింట్. Audit engagement letter is a letter to be written by the auditor to the client. What are the contents of audit engagement letter? Point number 1. In that letter, the auditor should include the following things. The objective of audit. What is that? The objective of audit. The scope of audit. Objective of audit, scope of audit. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది, in that letter the auditor should clearly mention that for the following things management is made primarily responsible. For the following things management is made primarily responsible. ఈ కింద చెప్పే వాటన్నిటికీ మేనేజ్మెంట్గా మీదే బాధ్యత, నాకేమీ సంబంధం లేదు అని ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి. ఏంటవి? చాలా చెప్తా, మీరు జీవితంలో కొన్ని విని ఉండకపోవచ్చు కూడా. మేనేజ్మెంట్ ఇస్ మేడ్ ప్రైమర్లీ, ఒక్కసారి చెప్తా. మేనేజ్మెంట్ ఇస్ మేడ్ ప్రైమర్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్.
Management is made primarily responsible for selection and consistent application of appropriate accounting policies. He is made primarily responsible for prevention and detection of frauds and errors. He is made primarily responsible for introduction of internal controls. He is made primarily responsible for making accounting estimates, otherwise called as provisions. He is made primarily responsible for preparation of financial statements by following applicable financial reporting framework. He is made primarily responsible for preparation of financial statements by following going concern assumption. He is made primarily responsible for prevention and detection of non-compliance with the provisions of applicable laws and regulations. He is made responsible to identify related parties and related party transactions and to disclose the same properly in the financial statements. He is made primarily responsible for providing required information and explanations to the auditor. Management is also made responsible to identify events occurring after the date of balance sheet, to classify them into adjusting events and non-adjusting events, to make adjustments to adjusting events, to disclose non-adjusting events in the financial statements. These are all your responsibilities as management. As an auditor, we are no way concerned with that. Please accept, acknowledge this. ఇవన్నీ నీ బాధ్యతలు, నా బాధ్యతలు కాదు. కాబట్టి నువ్వు ఒప్పుకుంటే నేను ఆడిట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తా, లేకపోతే ఆడిట్ యాక్సెప్ట్ చేయను. ఏది ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్, ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఆడిట్, స్కోప్ ఆఫ్ ఆడిట్, మేనేజ్మెంట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫర్ సెవరల్ థింగ్స్. పాయింట్ నెంబర్ 4, in that letter the auditor should disclaim. What is meant by disclaimer? Although audit is properly planned and properly performed, there is always a possibility that I am unable to identify some material misstatements in the financial statements because of the existence of inherent limitations of audit, and don't made me responsible for that at a later point of time. No doubt we carry out our audit in accordance with standards on auditing. We plan the audit, we perform the audit in accordance with standards on auditing, but there is always a possibility that some material misstatements in the financial statements could not be detected by the auditor, for which the management should not make the auditor responsible at a later point of time. The next one is the auditor in that letter should clearly mention that this audit may be subjected to a peer review at a later point of time. Do you know what is peer review? The work carried out by a chartered accountant will be verified by another chartered accountant appointed by the CA Institute. That chartered accountant appointed by the CA Institute is technically called as peer reviewer, and that peer reviewer will come to us, will verify whether we are following standards on auditing while carrying out our audit. మనం ఆడిట్ చేస్తున్నప్పుడు స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వాలి కదా, మనం ఫాలో అవుతున్నాం లేదో సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాడికి డౌట్. ఆ డౌట్ తీర్చుకోవడానికి సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు మన మీద ఇంకో ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేస్తాడు, వాడు పీర్ రివ్యూయర్ అంటారు. వాడు వచ్చి నువ్వు ఈ ఆడిట్లో అది ఫాలో అయ్యావా లేదా, ఆ ఆడిట్లో ఇది ఫాలో అయ్యావా లేదా అని వెరిఫై చేస్తూ ఉంటాడు. నా కర్మకాలి ఈవిడే పీర్ రివ్యూయర్. ఈవిడ వచ్చింది, ఏమయ్యా నువ్వు ఈ ఆడిట్లో ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ మెయింటైన్ చేసావా అంది. చేశాను మేడం అన్న. షో ద డాక్యుమెంటేషన్ అంది. నౌ ఐఎమ్ విల్లింగ్ టు షో ద డాక్యుమెంటేషన్ మెయింటైన్ బై మీ టు ది పీర్ రివ్యూయర్. మీన్ వైల్ ది entity made raised an objection for that. Management raised an objection for that. You are the auditor of the entity, so you can hold our working, the audit documentation or working papers. You cannot provide such working papers to some other person, is the objection raised by the management. Now the audit is in between management and the peer reviewer. On one hand, management is saying that audit documentation shall not be provided to the peer reviewer. On the other hand, peer reviewer is insisting the auditor to provide audit documentation. వీళ్ళేమో ఇవ్వద్దంటారు, ఆవిడేమో ఇమ్మంటుంది. ఎదవగోళ్ళు లేకుండా ఉండటం కోసం ఆడిటర్ ముందరే క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తాడు. ఏమని, దిస్ ఆడిట్ మే బి సబ్జెక్టెడ్ టు ఎ పీర్ రివ్యూ ఎట్ ఎ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. యాజ్ ఎ మేనేజ్మెంట్ యూ షుడ్ నాట్ రైజ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్ ఫర్ దట్. Apart from these things, several other matters may be included by the auditor in the audit engagement letter, like the basis of charging of fees, the plan of audit. Plan of audit means the auditor will not reveal the detailed plan of audit. Instead, the auditor may specify what is the commencement date of the audit and what is the ending date of the audit, within how many months the auditor is expecting to complete the audit. These are all other details that the auditor may include in a letter called as audit engagement లెటర్. ఆ లెటర్ లో ఆడిటర్ మేనేజ్మెంట్ కు రిక్వెస్ట్ కూడా పెడతాడు. ఏం రిక్వెస్ట్ పెడతాడో తెలుసా? బాబు మేనేజ్మెంట్, నేను 2 కాపీలు పంపిస్తున్నా ఈ లెటర్ని, ఇదంతా చదువుకో,
if you are in agreement with all these points, keep one copy with you and sign and return another copy to me అని చెప్తా. అప్పుడు వాడు చదువుకుంటాడు. ఇఫ్ ఆల్ ద టర్మ్స్ దట్ వర్ మెన్షన్ బై ద ఆడిటర్ ఇన్ ద ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ ఆర్ అగ్రీయబుల్ టు ద మేనేజ్మెంట్ విల్ సైన్ ఆన్ వన్ కాపీ అండ్ ద సేమ్ విల్ బి రిటర్న్ టు ద ఆడిటర్. వెన్ ద మేనేజ్మెంట్ సైన్స్ ఆన్ ఎ కాపీ, ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ the auditor achieved a common understanding with management. What is that? It is said that the auditor achieved a common understanding with the management. What the auditor is thinking of and what the management agreed are one and the same. నేను చెప్పాను కదమ్మా, ఆబ్జెక్టివ్ ఇది, స్కోప్ ఇది, నీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇవి అన్న. అవునండి, నా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అవేనండి అని నువ్వు ఒప్పుకున్నావు. అంటే నేనేమనుకుంటున్నాను, నువ్వు కూడా అదే అనుకుంటున్నావు. అంటే మన ఇద్దరికి మధ్య డాష్ ఉంది, కామన్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది. ఈ కామన్ అండర్స్టాండింగ్ అనే మాట చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే SS 210 the heading of essay 210 is agreeing the terms of audit engagement. It says that as an auditor, you can either accept an audit engagement, or continue an audit. కొత్తగా యాక్సెప్ట్ చేయాలన్నా లేకపోతే ఉన్నదాన్ని కంటిన్యూ చేయాలన్నా some conditions are required to be complied with. కొన్ని కండిషన్లు సాటిస్ఫై అయితేనే ఆడిటర్గా మీరు కొత్తగా ఆడిట్ని యాక్సెప్ట్ అన్నా చేయొచ్చు, లేకపోతే ఉన్నదాన్ని కంటిన్యూ అన్నా చేయొచ్చు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, యాజ్ అన్ ఆడిటర్ యూ కెన్ ఎయిదర్ యాక్సెప్ట్ ద ఆడిట్ ఆర్ కంటిన్యూ ద ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ ఓన్లీ వెన్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. ఓన్లీ వెన్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. దోస్ కండిషన్స్ ఆర్ 2 in number. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రీ కండిషన్స్. వాట్ ఈస్ దట్? నా మాట అర్థమవుతుందా? అర్థం కాకపోతే రాస్తానమ్మా. యాజ్ అన్ ఆడిటర్ ఎయిదర్ యూ కెన్ యాక్సెప్ట్ ద ఆడిట్ ఆర్ యూ కెన్ కంటిన్యూ ద ఆడిట్ ఓన్లీ వెన్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. హౌ మెనీ కండిషన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి సాటిస్ఫైడ్? దేర్ షుడ్ బి pre-conditions and premise. Preconditions and premise. What are preconditions? ఈ మాట మీకు అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పాలా? The auditor can accept the audit engagement or can continue the audit engagement only when the following conditions are satisfied. Condition number 1, preconditions for an audit. Preconditions for an audit must be in existence. Preconditions for an audit must be in existence. What is meant by preconditions for an audit? Management's acceptance to make use of an acceptable financial reporting framework for preparation and presentation of financial statements. Management వాళ్ళు ఆడిటర్ తో అగ్రీ అవ్వాలి. ఏమని అగ్రీ అవ్వాలి? దట్ దే విల్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ management should agree with the auditor that management shall make use of an acceptable financial reporting framework for preparation and presentation of financial statements. That is precondition. That is one precondition for an audit. Management's use of an acceptable or applicable financial reporting framework and management's acceptance for premise. ప్రిమిస్లో ఏమి ఉండవమ్మా, మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్, మీకు కావాల్సిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ని మేము మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం అని మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ మీకు కావాల్సిన బుక్స్, అదర్ రిలేటెడ్ రికార్డ్స్ మేము మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం, మీకు ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి యాక్సెస్ ఇస్తాం అని మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలి. ఈ రెండు జరిగితే అప్పుడు ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ ప్రీ కండిషన్స్ ఫర్ అన్ ఆడిట్ ఆర్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఒక్క ముక్కలో చెప్పనా, ఇది కూడా మనమే రాసేస్తాం. ఇది కూడా మన లెటర్లో రాసేస్తాం. ఏమని రాస్తాం తెలుసా? యువర్స్ ఈజ్ ఎ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ, దేర్ ఫర్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్, యు ఆర్ అండర్ ఆబ్లిగేషన్ టు ప్రిపేర్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ బై ఫాలోయింగ్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అని ఒక పాయింట్ని మనం ఇంక్లూడ్ చేసేస్తాం. మేనేజ్మెంట్ వాడు దాని మీద సైన్ చేసి మనకి ఇచ్చాడు అనుకో, ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ వాడు అగ్రీ అయినట్టా లేదా? యాక్సెప్ట్ చేసినట్టా లేదా? ఎవరితో యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు? ఆడిటర్తో. ఏమైనా యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు? దట్ దే విల్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్
an acceptable or applicable financial reporting framework for the purpose of preparation and presentation of financial statements. That means whatever we discussed till now is required to be included by the auditor in a letter called as dash audit engagement letter, and management is supposed to sign on one copy of the audit engagement letter. When the management signs on one copy of the audit engagement letter, it is said that there is a common understanding between the auditor and the IT. When there is a common understanding between the auditor and the IT, there would not arise any dispute between the auditor and the IT at a later point of time. తర్వాత ఎప్పుడు డిస్ప్యూట్ వచ్చే అవకాశం ఉండదు. అలా ఆడిటర్ మేనేజ్మెంట్ కొట్టు చావకుండా డిస్ప్యూట్స్ తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ రాయాలని చెప్పారు. అర్థమైందా? అలాగే ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే దీంట్లోనే ఈజ్ ఇట్ నెససరీ ఫర్ ద ఆడిటర్ టు రైట్ దిస్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రికరింగ్ ఆడిట్స్. రికరింగ్ ఆడిట్స్ అంటే ఏంటంటే దేర్ వాజ్ ఎ కంపెనీ కాల్డ్ as A Limited. You have been appointed for which let us assume that section 139 subsection 2 is not made applicable. కాసేపు అనుకోండి, ఇటు లిమిటెడ్ కొట్టేసి అందుకే there is a company called as A for which 139 subsection 2 rotation of auditors is not made applicable. You have been appointed as the auditor in the first AGM. You held office till the 6th annual general meeting. In the 6th annual general meeting again the company reappointed you as its auditor. ఇప్పుడు మీకు డౌట్, ఇంతకు ముందర ఫస్ట్ ఏజిఎంలో అపాయింట్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ఏ లెటర్ టు ద మేనేజ్మెంట్ కాల్డ్ యాజ్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్. నౌ వీ హ్యావ్ బీన్ రీఅపాయింటెడ్ యాజ్ ది ఆడిటర్స్. ఈజ్ ఇట్ నౌ నెససరీ ఫర్ us? Is it now necessary for us to write another letter to the management? That is the doubt to the auditor, because in the given case it is said that the audit accepted by the auditor is a recurring audit. ఇంతకు ముందర నువ్వే ఆడిటర్వి, మళ్ళీ నిన్నే రిపీట్ చేశారు. రిపీట్ చేయటం అంటే రికర్ అవటం అన్నా రిపీట్ అవటం అన్నా ఒకటేగా. యూ హ్యావ్ బీన్ రిపీటెడ్ యాజ్ ద ఆడిటర్. ఇన్ దట్ కేస్ ద ఆడిటర్ ఇస్ ఇన్ ఏ డైలమా whether to write a new letter, new audit engagement letter, or the previous one is sufficient. ఇంత ముందర ఫస్ట్ ఏజిఎం అప్పుడు మన అపాయింట్ చేసేప్పుడు లెటర్ ఇచ్చాం కదా, ఆ లెటర్ సరిపోతుందా, లేకపోతే ఫ్రెష్గా ఇంకో ఏదన్నా లెటరు ఇవ్వాలా అంటే జనరల్లీ స్పీకింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రికరింగ్ ఆడిట్స్ there is no need on the part of the auditor to issue a fresh audit engagement letter. మిమ్మల్ని రిపీట్ చేసిన ప్రతిసారి ఫ్రెష్ audit engagement letter ఇవ్వాలని రూల్ ఏమీ లేదు. However, in the following cases, the auditor is expected to issue a new audit engagement letter even in case of recurring audits. ఇప్పుడే నేను రూల్ చెప్పా, అప్పుడే ఎక్సెప్షన్ చెప్తున్నా. రూల్ ఏంటి? రికరింగ్ ఆడిట్స్ కేసులో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ audit engagement letter మళ్ళీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఈ కింద చెప్పిన సందర్భాల్లో అది రికరింగ్ ఆడిట్ అయినా సరే మీరు ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ సపరేట్గా మళ్ళీ ఇవ్వాల్సిందే, ఫ్రెష్గా ఇవ్వాల్సిందే. ఎప్పుడంటే వెన్ ద ఆడిటర్ అబ్జర్వ్స్ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ది ఓనర్షిప్. ఇంత ముందర లెటర్ ప్రీవియస్ ఓనర్తో రాశారు, మీకు ప్రీవియస్ ఓనర్కి మధ్య కామన్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఓనరే మారిపోయాడు, ఇప్పుడున్న ఓనర్కి మీకు కామన్ అండర్స్టాండింగ్ ఉందా? లేదుగా. మరి కొత్తగా కామన్ అండర్స్టాండింగ్ డెవలప్ అవ్వాలంటే మీరు ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు రైట్ ఎ న్యూ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ ఈవెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రికరింగ్ ఆడిట్స్ ఆర్ వెన్ దెర్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్. ద సేమ్ ఇస్ ద లాజిక్ అప్లికబుల్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో. ఓనర్షిప్లో చేంజ్ ఉన్నా, మేనేజ్మెంట్లో చేంజ్ ఉన్నా, నేచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్లో ఏదన్నా చేంజ్ వచ్చినా, ఈ మూడు సందర్భాల్లో మీరు డాష్ చేస్తున్నా సరే, రికరింగ్ ఆడిట్ చేస్తున్నా సరే, న్యూ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ని ఖచ్చితంగా ఇష్యూ చేసి తీరాలి. ఇది ఒక పాయింట్ SE 210లో. ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఆడిట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ అని ఒక పాయింట్ ఉందమ్మా. ఇదో పెద్ద చెత్త పాయింట్. ఆడిట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్. మీరే హోల్డింగ్ కంపెనీ ఆడిటర్, మీరే సబ్సిడరీ కంపెనీ ఆడిటర్. ఇప్పుడు హోల్డింగ్ కంపెనీకి ఒక ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటరు, సబ్సిడరీ కంపెనీకి ఒక ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ ఇవ్వాలా, లేకపోతే రెండింటికి కలిపి ఒకే ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ ఇస్తే సరిపోతుందా? ఇస్ ద క్వశ్చన్ టు బి కన్సిడర్డ్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద క్వశ్చన్? యూ హ్యావ్ బీన్ అపాయింటెడ్ బోత్ యాజ్ ద ఆడిటర్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ కంపెనీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఆడిటర్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ కంపెనీ. నౌ యూ ఆర్ ఇన్ ఎ డైలమా. వెదర్ ఈజ్ ఇట్ సఫిషియంట్ టు ఇష్యూ ఎ సింగిల్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ నెససరీ టు ఇష్యూ టూ సెపరేట్ లెటర్స్? The CA Institute has not clearly mentioned the answer for this. Instead, the CA Institute said that after considering several things, some points were given by the CA Institute in SE 210. After considering all these things, as an auditor, you need to
decide whether it is sufficient to issue a single audit engagement letter or is it necessary to issue multiple audit engagement letters. రెండింటికి కలిపి ఒకే లెటర్ ఇస్తే సరిపోతుందా, రెండింటికి కలిపి రెండు డిఫరెంట్ లెటర్స్ ఇవ్వాలనేది మీరే డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నాడు. నేను ఈ స్టాండర్డ్ రాస్తే నేనేమన్నా తెలుసా, ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఫర్ ద ఆడిటర్ టు గివ్ 2 separate letters. ఏమవుతుందమ్మా, హోల్డింగ్ కంపెనీకి ఒక లెటర్ ఇవ్వండి, సబ్సిడరీ కంపెనీకి ఒక లెటర్ ఇవ్వండి. మోర్ క్లారిటీ వుడ్ బి దేర్ బిట్వీన్ ద ఆడిటర్ అండ్ ద క్లయింట్. సో వాడేవో చెప్పాడు, రిపోర్టింగ్ ఒకడికి చేయాలా ఇద్దరికి చేయాలా, ఒకడే రెండిటికి అపాయింట్. హూ ఇస్ ద అపాయింటింగ్ అథారిటీ? If you were appointed as the auditor of holding company and subsidiary company by the same authority, వాడే మిమ్మల్ని హోల్డింగ్ కంపెనీకి ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేశాడు, వాడే మిమ్మల్ని సబ్సిడరీ కంపెనీకి ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేశాడు. అపాయింటింగ్ అథారిటీస్ వన్ అండ్ ది సేమ్. అప్పుడు ఒక లెటర్ సరిపోతుందా, 2 లెటర్లు బెటరా? మీ ఇష్టం, నేనేం చెప్పను, ఎందుకంటే సిఏ ఇన్స్టిట్యూటే చెప్పలా, మీ ఇష్టం. అలాగే రిపోర్ట్ ఎవరికి చేయాలి, 2 కలిపి ఒకళ్ళకే చేయాలా, విడివిడిగా చేయాలా? 2 కలిపి ఒకళ్ళకే చేయాలంటే మీ ఇష్టం, విడివిడిగా చేయాలంటే మీ ఇష్టం. నేనేం చెప్పను, నేనేం కమిట్ అవ్వను, ఎందుకంటే ఇన్స్టిట్యూటే కమిట్ అవ్వాల. ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు ఏమంటాడు, ఇలాంటివన్నీ కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత మీరు డెసిషన్ తీసుకోండి. ఏమని డెసిషన్ తీసుకోవాలి? వెదర్ టు ఇష్యూ a single audit engagement letter for both the engagements or it is necessary to issue separate audit engagement letters is a decision to be taken by you as an auditor. This is all about SA 210. దీనికన్నా ఇంకా భయంకరమైన పాయింట్ ఉంది, చూద్దాం. ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఒక్క మొక్క చెప్పకపోతే మనసు ఊరుకోదు. అమ్మా, మీరు ఇంకా ఆడిట్ మొదలు పెట్టలేదు. మేనేజ్మెంట్ స్టార్టెడ్ ఇంపోజింగ్ సెవరల్ లిమిటేషన్స్. You haven't started your audit. Don't expect me to touch each and every point in the standard. I take not less than 1.5 hours to 2 hours for explaining a single standard. ఒక్క స్టాండర్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చాలా మంది దీంట్లో ఉన్న వాళ్ళలో నేను చెప్పిన వాళ్ళు విన్నవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. నేను ఏమన్నా అబద్ధం మాట్లాడుతున్నానా? ఒక్కో స్టాండర్డ్కి 1.5 నుంచి 2 గంటలు చెప్తా. నన్ను చెప్పనాలే కానీ 6 గంటలు కూడా చెప్తా ఒక్క స్టాండర్డ్. అమ్మా, కాబట్టి అంత పెద్ద స్టాండర్డ్స్ని ఇంత తక్కువ టైంలో క్యాప్సుల్ లాగా మొత్తం ప్రతిదీ కవర్ అవ్వాలంటే అవ్వదు. దట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్లీ ఇంపాసిబుల్. పొరపాటును కూడా కవర్ అవుతుంది అనుకోకండి, కానీ నేను ఊరుకోలేను, అందుకని అన్ని కవర్ చేయడానికే ప్రయత్నం చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఇంతకేంటి, మేనేజ్మెంట్ వుడ్ హ్యావ్ ఇంపోజ్డ్ సెవరల్ లిమిటేషన్స్ ఆర్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ద ఆడిటర్ ఈవెన్ బిఫోర్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఆడిట్. బికాస్ ఆఫ్ సచ్ లిమిటేషన్స్ ద ఆడిటర్ ఇస్ ఆఫ్ ద ఒపీనియన్ దట్ ఆల్దో వీ స్టార్ట్ commencing our audit, although we commence our audit, there is every possibility that management may not cooperate with us. Because of that, ultimately we may have to issue a disclaimer of opinion. రకరకాల లిమిటేషన్స్ పెడుతున్నాడు మేనేజ్మెంట్ వాడు. మనం ఈ ఆడిట్ మొదలుపెట్టినా మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడు, మనకు కావాల్సిన బుక్స్ ఏమీ ఇవ్వడు. చివరికి ఆడిట్ అంతా అయిన తర్వాత మనం డాష్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం వస్తుంది. డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్. ఇంత కష్టపడి డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఇవ్వటం ఎందుకు అని మీరు అనుకుంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కమెన్సింగ్ ద ఆడిట్ అండ్ ఇష్యూయింగ్ ఎ డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్, ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఫర్ యూ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ టు విత్డ్రా ఫ్రమ్ ది ఎంగేజ్మెంట్. అలాంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు అప్పటిదాకా ఉండే డిస్క్లైమర్ ఇవ్వకండి. అవకాశం ఉంటే ఎంగేజ్మెంట్ నుంచి విత్డ్రా అవటానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇఫ్ ద లా పర్మిట్స్. ఏంటది? ఇఫ్ ద లా పర్మిట్స్. లా పర్మిట్ చేస్తే, బాబు నీకు నీ ఎంగేజ్మెంట్కి వద్దన్నావు, నువ్వు నా మీద రకరకాల రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేస్తున్నావు, వీటితో నేను ఆడిట్ చేయలేను, చేసినా కూడా నాకు ఒపీనియన్ రాదు, నేను డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఇవ్వాలి, ఇంత కష్టపడి డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఇవ్వటం ఎందుకు, నేను అసలు ఈ ఆడిట్ కంటిన్యూ చేయనని చెప్పి విత్డ్రా అవ్వండి. లా పర్మిట్ చేస్తే. అసలు ఏదన్నా ఒక్కోసారి నువ్వు ఒకసారి యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత విత్డ్రా అవ్వకూడదు అందనుకో, కంటిన్యూ చేసి చివరికి డాష్ ఇవ్వండి. దిస్ ఈస్ అబౌట్ SA 210, agreeing the terms of audit engagement. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే SA 299 చెప్తా. ఏంటది? SA 299 జాయింట్ ఆడిట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. చెప్పనా వద్దా? జాయింట్ ఆడిట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఏం లేదమ్మా, ఆల్రెడీ జాయింట్ ఆడిట్ అంటే ఏంటో చెప్పా, జాయింట్ ఆడిటర్స్ అంటే ఏంటో చెప్పా. వెన్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అన్ ఆడిటర్, హీ ఈజ్ మేడ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ద ఎంటైర్ ఆడిట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బి క్యారీడ్ అవుట్ బై హిమ్, సో హీ ఈజ్ మేడ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ సమ్టైమ్స్ దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ దట్ వెరీ బిగ్ కంపెనీస్ ఇన్ ఇండియా డూ ఫాలో ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ అపాయింటింగ్ more than one person for conducting audit. When more than one person is appointed for conducting audit, the auditors who are appointed are called as joint
joint auditors, and the audit carried out by them is called as joint audit. Unfortunate thing is that the company may appoint more than one person, but the company will not divide any work in between those auditors. If you have appointed only one person as an auditor, that person may be made responsible for everything. Whereas if you appoint more than one person as an auditor, what is the intention behind appointing more than one person as an auditor? ఒకటికన్నా ఎందుకని ఎక్కువ మందిని అపాయింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? ఒకటికన్నా ఎక్కువ మందిని అపాయింట్ చేస్తే కొంత వర్క్ వాడు చేస్తాడు, కొంతవరకు వీడు చేస్తాడు, ఇద్దరు ఒకేసారి వర్క్ చేసుకుంటూ వస్తారు కాబట్టి తొందరగా ఆడిట్ కంప్లీట్ అవుతుంది అనేది ఆబ్జెక్టివ్ కదా. అంటే వర్క్ విల్ బి షేర్డ్ ఆర్ డివైడెడ్ అమాంగ్ ద జాయింట్ ఆడిటర్ సో దట్ ఆడిట్ కెన్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ ఏ ఫాస్టర్ మేనర్. అది కదా విషయం. కానీ ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ అపాయింట్ చేస్తాడు, కానీ ఎవడు ఏ వర్క్ చేయాలో డివైడ్ చేయడు. So management will not take up the responsibility of dividing the work. They will take up the responsibility of appointing more than one person as the auditor. In that case, it is our responsibility as joint auditors to hold a meeting. Joint auditors అందరూ కూడా కలుపుకుని ఏం చేయాలంటే ఒక మీటింగ్ పెట్టుకోవాలట. ఏంటి? Immediately after receipt of intimation of appointment, joint auditors must hold a meeting. In that meeting, joint auditors must try to divide the work in between or among themselves. ఆ మీటింగ్లో సాధ్యమైనంత వరకు వర్క్ని ఎవరెవరు ఏ వర్క్ చేయాలని డివైడ్ చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. డివైడ్ చేయమన్నారు కదా అని ఎలా పడితే అలా డివైడ్ చేయడానికి వీలు లేదు. సచ్ డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ మస్ట్ బి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయబుల్ యూనిట్స్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ వర్క్. లెట్ us assume that నన్ను ఈ అమ్మాయిని కలిపి ఒక కంపెనీ వాళ్ళు జాయింట్ ఆడిటర్లుగా అపాయింట్ చేశారు. మేమిద్దరం మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం. మీటింగ్లో డెసిషన్ ఏం తీసుకున్నామో తెలుసా? ఐఎమ్ మేడ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కండక్టింగ్ ఆడిట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్. షీ ఈజ్ మేడ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కండక్టింగ్ ఆడిట్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. ద కంపెనీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ ఎ బ్రాంచ్. వన్ పర్సన్ ఈజ్ మేడ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కండక్టింగ్ ఆడిట్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ ద అదర్ పర్సన్ ఈజ్ మేడ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కండక్టింగ్ ఆడిట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్. మేమిద్దరం మీటింగ్ అయి బయటకు వచ్చాం. ఈ అమ్మాయి అడిగింది, వర్క్ ఎలా డివైడ్ చేసుకున్నారండి అని. ఏదో చేసుకున్నాను అమ్మాయి అంటావా? అనక్కర్లా. She is made responsible for conducting audit of head office. I am made responsible for conducting audit of branch. Have you understood the way in which we divided our work? మేము వర్క్ని ఎలా డివైడ్ చేసుకున్నాం అర్థమైందా? నీకు అర్థమైందా? అర్థమయ్యేట్టుగా డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఎలా అంటే ఐడెంటిఫైయబుల్ యూనిట్స్. Head office is an identifiable unit. Branch is an identifiable unit. In that way, the joint auditors had to divide the work. Mali, immediately on receipt of intimation of appointment, joint auditors must hold a meeting, and in that meeting, joint auditors must try to divide the work in between or among themselves. Such a division of work must be in terms of identifiable units. అయితే అన్ని సందర్భాల్లోనే ఇలా ప్రాక్టికల్గా కుదరదు. మీ ఇద్దరిని జాయింట్ ఆడిటర్లుగా అపాయింట్ చేశారు. అడిగి హెడ్ ఆఫీస్ ఒకటే ఉంది. ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు ఏమంటాం తెలుసా? నువ్వు బ్రాంచ్ పెట్టు. అప్పుడు ఒకళ్ళు హెడ్ ఆఫీస్ ఆడిటర్ అవుతారు, నీకోసం బ్రాంచ్ పెట్టాలా అంటాడు వాడు. నౌ ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ అస్ టు డివైడ్ ద వర్క్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైబుల్ యూనిట్స్. మరి వర్క్ ఏదో రకంగా డివైడ్ చేసుకోవాలిగా. అప్పుడు ఎలా డివైడ్ చేసుకుంటాం అంటే ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. అంటే ఐ మే బి మేడ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కండక్టింగ్ ఆడిట్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాపరియేషన్ అకౌంట్. whereas she may be made responsible for conducting balance sheet. ఏదో రూపంలో వర్క్ను డివైడ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. Although joint auditors tries to divide the work in between or among themselves, there are certain areas which cannot be divided in between or among the joint auditors. Such areas are technically called as common areas. ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా కొన్ని ఏరియాస్ని డివైడ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదు. అలాంటి ఏరియాస్ని కామన్ ఏరియాస్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్, నేనేమో ట్రేడింగ్ P&L అకౌంట్కి ఆడిటర్ని, ఆవిడేమో బ్యాలెన్స్ షీట్కి ఆడిటర్. P&L అకౌంట్లో ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేనంట ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో కూడా వస్తుందిగా, నువ్వు చూడంట. ఆవిడ అంటే ముందర వచ్చేది P&L అకౌంట్లోనే బ్యాలెన్స్ షీట్లోనే అంది. P&L అకౌంట్లో అయితే నువ్వే చూడండి. ఆవిడ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంటా, P&L అకౌంట్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంటా అన్న. నేను బ్యాలెన్స్ షీట్ అంది, అయితే నువ్వే చూడన్నా. మీ ఇద్దరం ఇట్లా కొట్టు చూస్తున్నాం. ఇది ఎవరిదో తెలియట్లా. ఇలా ఎవరిని రెస్పాన్సిబుల్ చేయలేకపోతే దాన్ని టెక్నికల్గా డాష్ అంటారు, కామన్ ఏరియాస్ అంటారు. సచ్ కామన్ ఏరియాస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి పెర్ఫార్మ్డ్ బై ఆల్ ద జాయింట్ ఆడిటర్స్ కామన్లీ. అండ్ అలా ఎట్టాగో మీటింగ్లోనే ఉన్నాం కాబట్టి కామన్ ఏరియాస్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఈ ఏరియాస్ చెక్ చేయడానికి మన ఇద్దరం ఈ ప్రొసీజర్లు ఫాలో అవుదామని డెసిషన్ కూడా తీసేసుకుంటాం. వన్స్ వర్క్ ఈస్ డివైడెడ్ బిట్వీన్ ఆర్ అమంగ్ ద జాయింట్ ఆడిటర్స్, ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బి డాక్యుమెంటెడ్. పేపర్ మీద ఎవరెవరికి ఏ వర్క్ ఎలాట్ అయిందనేది రాసేసుకోవాలి. ఇది ప్రిలిమినరీస్. ఇప్పటిదాకా 5 పాయింట్లు చెప్పా. 1, ఇమీడియట్లీ ఆన్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ ఇంటిమేషన్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్, జాయింట్ ఆడిటర్స్ మస్ట్ హోల్డ్ ఎ మీటింగ్. ఇన్ దట్ మీటింగ్, జాయింట్ ఆడిటర్స్ మస్ట్ ట్రై టు డివైడ్ ద వర్క్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆర్ అమంగ్ దెమ్సెల్వ్స్.
such a division of work must be in terms of identifiable units or specified areas. Where it is not possible for the joint writers to divide the work in such a manner, then work may have to be divided between or among the joint writers on the basis of financial statements. All the joint writers tries to divide the work in between or among themselves. There are certain areas which cannot be divided between or among the joint writers. Such areas are technically called as common areas. In respect of common areas, all the joint writers are jointly and severally responsible. Therefore, they need to plan for conducting audit of common areas. Once the work is divided, then joint writers are made responsible to document the same. ఓ పేపర్ మీద రాసి తెరాలి. అవకాశం ఉంటే మేనేజ్మెంట్ కూడా ఇంటిమేట్ చేయండి. ఇక ఈ వర్క్ ఏం చేస్తారు, ఈ వర్క్ ఆవిడ చూస్తుందని ఇంటిమేట్ కూడా చేయండి. అండ్ మా ఇద్దరికి మధ్య మంచి కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి. కోఆర్డినేషన్ అంటే చాలా సింపుల్ అమ్మా. నేను ఆడిట్ చేస్తుంటా, ఆవిడికి అలాట్ చేసిన వర్క్కి సంబంధించి ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నా అటెన్షన్కి వచ్చింది. అయ్యో పాపం ఆవిడ చూస్తుందో లేదో అని నాకు ఉంటుందిగా. అప్పుడు నేను ఆవిడికి దీన్ని కమ్యూనికేట్ చేయాలి. This is the work which is allotted to you, but I came to know that this point is very important and I am fearing that you may ignore this point while conducting your audit. మీరు ఆడిట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ పాయింట్ మిస్ అవుతారేనమ్మో, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, జాగ్రత్త అని నేను కమ్యూనికేట్ చేస్తా. దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆవిడ ఆడిట్ చేస్తుంటే నాకు అలాట్ చేసిన ఏరియా నాకు ఆవిడ అటెన్షన్కి వస్తుంది. అప్పుడు ఆవిడ కూడా నాతో కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. అలాంటి కోఆర్డినేషన్ జాయింట్ ఆడిటర్లకు మధ్య ఉండాలి. తర్వాత జాయింట్ ఆడిటర్లకు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి? ఒకడే ఆడిటర్ అయితే మొత్తం రెస్పాన్సిబిలిటీ వాడిదే. జాయింట్ ఆడిటర్లు అయితే ఇన్ సమ్ కేసెస్ every joint auditor is made individually responsible. In some other cases, all the joint auditors are held jointly and severally responsible. కొన్ని కేసుల్లో జాయింట్ ఆడిటర్లు ఇండివిజువల్గా రెస్పాన్సిబుల్, కొన్ని కేసుల్లో జాయింట్ ఆడిటర్లు జాయింట్ అండ్ సెవరల్గా రెస్పాన్సిబుల్. ఇండివిజువల్గా ఎప్పుడు రెస్పాన్సిబుల్ అవుతారు? నాకు అలాట్ చేసిన వర్క్కి నాదే బాధ్యత. దానికి సంబంధించిన ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ నేనే ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. దానికి సంబంధించిన నేచర్, టైమింగ్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ నేనే డిజైన్ చేయాలి. దానికి సంబంధించి మేనేజ్మెంట్ దగ్గర నుంచి రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్స్ నేనే తీసుకోవాలి. నాకు అలాట్ చేసిన వర్క్కి సంబంధించి పూర్తి బాధ్యత నాదే. ఏమేంటమ్మా నా బాధ్యతలు? I am made responsible in respect of work allotted to me. I am made responsible to evaluate the internal controls relating to the area of work allotted to me. I am made responsible to determine the nature, timing and extent of audit procedures to be followed in respect of area of work allotted to me. I am made responsible to obtain written representations from the management in respect of the area of work allotted to me. నాకు అలాట్ చేసిన ఏరియాకి సంబంధించిన పూర్తి బాధ్యత నాదే, మిగతా ఆడిటర్లకు సంబంధం లేదు. Then sometimes all the joint auditors would be held jointly and severally responsible. ఎప్పుడు రెస్పాన్సిబుల్ అవుతారు జాయింట్ ఆడిటర్లు అంటే? ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కామన్ ఏరియాస్. ఎందుకంటే అందరం చేస్తాం కాబట్టి అందరిది రెస్పాన్సిబిలిటీ. రెండు, ఇది కష్టమైన పాయింట్ అమ్మా, చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. నేను ఆడిట్ చేసుకుంటున్నా, ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నా అటెన్షన్కి వచ్చింది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందరు జాయింట్ ఆడిటర్లు కలిసి కూర్చుని ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి. అందుకని దాన్ని మిగతా వాళ్ళ కమ్యూనికేట్ చేశా. అందరం కలిసాం, కూర్చున్నాం, మాట్లాడుకున్నాం, ఒక డెసిషన్కి వచ్చాం. రేపొద్దున ఆ పాయింట్లో ఏదైనా లైబిలిటీ వస్తే ఎవరు లైబుల్ మాట్లాడాలి. నేను మాట్లాడే వర్డింగ్ చాలా కష్టం, అందుకని ఇలా చెప్పా. వర్డింగ్ మాట్లాడినా ఆల్ ద జాయింట్ ఆడిటర్స్ ఆర్ హెల్డ్ జాయింట్లీ అండ్ సెవరల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ మ్యాటర్స్ which are communicated to them by any one of the joint auditors and in respect of which there is a consensus among all the joint auditors. ఏదన్నా ఒక మ్యాటర్ని జాయింట్ ఆడిటర్లో ఎవరో ఒకళ్ళు మిగతా వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకొస్తే దాని మీద జాయింట్ ఆడిటర్లు అందరికీ ఒకే రకమైన అభిప్రాయం ఉంటే అప్పుడు ఏదన్నా తేడా వస్తే ఆల్ ద జాయింట్ ఆడిటర్స్ విల్ బి హెల్డ్ జాయింట్లీ అండ్ సెవరల్లీ రెస్పాన్సిబుల్. అర్థమవుతుందే? ఇది రెండోది. అలాగే ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎస్ఏ 700 ఫాలో అవ్వాలి. అది ఫాలో అవ్వకపోతే కూడా ఆల్ ద జాయింట్ ఆడిటర్స్ వుడ్ బి హెల్డ్ జాయింట్లీ అండ్ సెవరల్. ఇంతకీ జాయింట్ అండ్ సెవరల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎప్పుడు వస్తాయి? ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కామన్ ఏరియాస్ ఆల్ ద జాయింట్ ఆడిటర్స్ వుడ్ బి హెల్డ్ జాయింట్లీ అండ్ సెవరల్లీ రెస్పాన్సిబుల్. ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇంకో పాయింట్ ఉంది, జాయింట్ ఆడిటర్స్ మే హ్యావ్ టేకెన్ ఎ కలెక్టివ్ డెసిషన్ కన్సర్నింగ్ ద నేచర్, టైమింగ్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. మేము నలుగురం జాయింట్ ఆడిటర్లు, నేను మీటింగ్ పెట్టా. ఏమోయ్ మనకి పెద్ద టైం లేదమ్మా, అందుకని పని చేద్దాం, చేదస్తంగా ఫుల్ చెక్కింగ్ చేయొద్దు, టెస్ట్ చెకింగ్ ఆర్ శాంప్లింగ్ ఫాలో అవుదాం, ఏమంటారు అన్న. ఓకేనండి అన్నారు. సో ఆల్ ద జాయింట్ ఆడిటర్స్ హ్యాడ్ మేడ్ ఎ కలెక్టివ్ డెసిషన్ కన్సర్నింగ్ ద నేచర్,
timing and extent of audit procedures. If there is any liability with respect to that, since all has made some decision, all the joint auditors would be held jointly and severally responsible. ఇక్కడ వరకు మీరన్నా చదువుకోవచ్చు, కాకపోతే గుర్తు చేశాను నేను అంతే. ఇప్పుడు చెప్పే 2 పాయింట్లు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్లు, జాగ్రత్తగా వినాలి అమ్మా. మేము 4 జాయింట్ ఆడిటర్లు, 4లో నేను సీనియర్. నేను అన్న వీళ్ళతో మీరు చేసిన వర్క్ నేను రివ్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అన్న. అప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా, ఈచ్ అండ్ ఎవరీ జాయింట్ ఆడిటర్ ఇస్ ఎంటైటిల్డ్ టు అస్యూమ్ దట్ ఆల్ అదర్ జాయింట్ ఆడిటర్స్ పెర్ఫార్మ్డ్ దేర్ వర్క్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఆడిటింగ్. దేర్ ఫోర్ వన్ జాయింట్ ఆడిటర్ కెనాట్ రివ్యూ ద వర్క్ పెర్ఫార్మ్డ్ బై అనదర్ జాయింట్ ఆడిటర్. ఒక జాయింట్ ఆడిటర్ చేసిన వర్క్ను ఇంకో జాయింట్ ఆడిటర్ రివ్యూ చేయడానికి వీలు లేదు. అయిపోయింది. అర్థమవుతుందే? సరే, నేనన్నా ఏమ్మా మీరు చేసిన వర్క్ నేను చూస్తా, నేను చేసిన వర్క్ను మీరు చూడండి అన్న. అది కూడా కుదరదు. ఒకళ్ళు చేసిన వర్క్ను ఇంకోళ్ళు రివ్యూ చేయడానికి వీలు లేదు. ప్రతి వాళ్ళు కూడా వర్క్ పర్ఫెక్ట్గా చేశారని అజంప్షన్ తీసుకోవటమే. అండ్ ఫైనల్లీ రిపోర్టింగ్ బై ద జాయింట్ ఆడిటర్స్. అందరూ కలిపి ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వగలిగితే ఇవ్వండి. కన్సెన్సస్ ఉంటే ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వండి. లేదు అందరూ ఒకే టైప్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే ఎవ్రీ జాయింట్ ఆడిటర్ ఇస్ ఎంటైటిల్డ్ టు ఇష్యూ ఎ సపరేట్ రిపోర్ట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద ఏరియా ఆఫ్ వర్క్ అలాటెడ్ టు దెమ్. అందరూ కలిసి ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వగలిగితే ఇవ్వండి. ఇవ్వలేని పక్షంలో ఎవరి రిపోర్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చుకోండి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ది రూల్ ఆఫ్ మెజారిటీ షెల్ నాట్ ప్రివైల్. The rule of majority shall not prevail in case of joint auditors. What is meant by rule of? Are you able to follow me? What is meant by rule of majority? మొత్తం 4 ఆడిటర్లు కదా, ఓ పర్టికులర్ పాయింట్లో వాళ్ళ ముగ్గురేమో క్లీన్ ఇద్దాం అన్నారు, నేనేమో యాడ్వర్స్ ఇద్దాం అన్నా. ఇప్పుడు అంటారు ముగ్గురం క్లీన్ అంటున్నాం కదండి, మీరు కూడా మీకు ఇష్టం లేకపోయినా క్లీన్ ఇవ్వాలి అని అనటానికి వీలు లేదు. ఎందుకంటే డాష్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ బై ద జాయింట్ ఆడిటర్స్. రూల్ ఆఫ్ మెజారిటీ షెల్ నాట్ అప్లై. ఇఫ్ ఆల్ ఆర్ ఏబుల్ టు కమ్ టు ఏ కన్సెన్సస్ దే కెన్ ఇష్యూ ఏ సింగిల్ రిపోర్ట్. ఇఫ్ నాట్, ఎవ్రీ జాయింట్ ఆడిటర్ ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్ టు ఇష్యూ ఏ సపరేట్ రిపోర్ట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ of the matters allotted to them or divided to them. This is all about SA 299 joint auditor financial statements. ఇంత ముందర మీరు ఎప్పుడు అసలు వినలేదనుకో దీన్ని, నేనేం మాట్లాడానో మీకు అర్థం అవుతుందో లేదో నాకేం గ్యారంటీ లేదు. అయినా అర్థం అవుతుందనే అనుకుంటున్నా, అయ్యేట్టు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశా. What I left from this discussion is about advantages and disadvantages of joint audit. ఎగ్జామ్లో ఒక్కోసారి అది కూడా క్వశ్చన్ అడిగితే అడగచ్చు. జాయింట్ ఆడిటర్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ అంటే 2 రాయలేరమ్మా. జనాలు పెరుగుతారు కాబట్టి వర్క్ తగ్గుతుంది కాబట్టి క్వాలిటీ పెరుగుతుంది, దాంతోపాటు టైం లోపల ఆడిట్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇవి అడ్వాంటేజ్. డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? సుపీరియారిటీ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్సెస్ వల్ల కొట్టుకు వస్తూ ఉంటారు, కోఆర్డినేషన్ సరిగ్గా ఉండకపోవచ్చు. ఇవన్నీ డిసడ్వాంటేజ్. దాట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ SA 299. Now let us have a discussion on SA 600. SA 600. What is SA 600? Using the work of other auditor. ఇక్కడ other auditor అంటే it may be either a branch auditor or the auditor of a subsidiary company. దీన్ని వాడు ఏమన్నా అంటే కాంపోనెంట్ అన్నాడు. ఏమన్నాడమ్మా? స్టాచ్యూటరీ ఆడిటర్ నేమో ప్రిన్సిపల్ ఆడిటర్ అన్నాడు ఈ స్టాండర్డ్లో. Statutory auditor is called as principal auditor. Other auditor is called as auditor of a component. That component may be either a branch or a subsidiary company. నేను స్టాచ్యూటరీ ఆడిటర్ని, ఈవిడ ఎక్స్పర్ట్. నేను స్టాచ్యూటరీ ఆడిటర్ని, ఈవిడ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్. నేను స్టాచ్యూటరీ ఆడిటర్ని, ఈవిడ బ్రాంచ్ ఆడిటర్. నాకు ఎక్స్పర్ట్కి మధ్య రిలేషన్, నాకు ఇంటర్నల్ ఆడిటర్కి మధ్య రిలేషను డిఫరెంట్, నాకు బ్రాంచ్ ఆడిటర్కి మధ్య ఉన్న రిలేషను డిఫరెంట్. ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ స్టాచ్యూటరీ ఆడిటర్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆడిటర్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఎందుకు డిఫరెంట్ తెలుసా? మీకు గుర్తుందో లేదా, నేను 143 subsection 8 చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్పానంటే, బ్రాంచ్ ఆడిటర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు అడ్రస్ ద రిపోర్ట్ as well as to submit the report to the statutory auditor. Statutory auditor is required to consolidate all the reports received from branches and then he has to provide a final report to the shareholders. అని చెప్పాను కదా. కాబట్టి I am making use of the work of the branch auditor. If the branch auditor had not performed her work properly, then for that thing the statutory auditor may be held responsible or liable. Therefore, statutory auditor cannot blindly rely.
Statutory auditor cannot blindly rely on the work performed by the branch auditor. Before making use of the work of the branch auditor, statutory auditor is expected to follow the audit procedures that were mentioned in SA 600. SA 600 లో చెప్పిన audit procedure-ని statutory auditor కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వాలి. ఏమిటా ప్రొసీజర్లు SA 600లో? కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి. ఇవి కష్టంగా అనిపించినా ఇష్టంగా వినాలి, తప్పదు. ఎందుకంటే స్టాండర్డ్స్ అండ్ ఆడిటింగ్ మీ జీవితం. ఏంటవి? I firmly believe that if you want to have some knowledge of auditing, you must have knowledge of standards on auditing. Without standards on auditing, there is no auditing at all. ఈ దరిద్రాలు CA ఫైనల్తో పాటు మీ జీవితకాలం వెంటాడుతూనే ఉంటాయి. వీటిని అట్ ఎనీ కాస్ట్ మీరు నేర్చుకు తెరాల్సిందే. ఇవి లేకుండా మీరు CA పాస్ అవటం అసంభవం, నెక్స్ట్ టు ఇంపాసిబుల్. సో I cannot give any advice to the expert. I cannot give any advice to the internal auditor, but I can certainly give an advice to the branch auditor. ఎందుకంటే మా ఇద్దరి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ సపరేట్ రిలేషన్. ఎందుకు సపరేట్ అంటే ఆవిడ చేసిన వర్క్ నేను నమ్మాలి, ఆవిడ తప్పు చేసిందంటే నేను లైబుల్ అవుతా, అది నా ప్రాబ్లం. అందుకని మా ఇద్దరికి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ సపరేట్. ఇప్పుడు నేను మాట అంటా, జాగ్రత్తగా వినాలి. ద ప్రిన్సిపల్ ఆడిటర్ ఆర్ ద స్టాచ్యూటరీ ఆడిటర్ can give an advice to the branch auditor with regard to the following. ఈ కింద చెప్పే వాటికి సంబంధించి డాష్కి డాష్ ఇవ్వచ్చు. ఈ కింద చెప్పే వాటికి సంబంధించి స్టాచ్యూటరీ ఆడిటరు బ్రాంచ్ ఆడిటర్కి అడ్వైజ్ ఇవ్వచ్చు. అడ్వైజ్ ద అదర్ ఆడిటర్, అడ్వైజ్ ద అదర్ ఆడిటర్ అబౌట్ significant accounting, auditing or reporting requirements. Advice, the statutory auditor can give an advice to the branch auditor with regard to significant accounting, auditing and reporting requirements. Significant accounting, auditing and reporting requirements. I will give an example for each and every point if necessary. What is reporting requirement? I am the statutory auditor. I am guiding you. మనం ఆడిట్ చేస్తున్న కంపెనీకి కారో అప్లై అవుతుంది. అట్ హెడ్ ఆఫీస్ లెవెల్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దోస్ 21 ఆస్పెక్ట్స్. అట్ ద బ్రాంచ్ లెవెల్ వైల్ యు ఆర్ క్యారింగ్ అవుట్ ఆడిట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్, యూ మస్ట్ కన్సిడర్ ద రిపోర్టింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండర్ సెక్షన్ 143 సబ్సెక్షన్ 11. కారో మనకు అప్లై అవుతుంది అమ్మాయి, నువ్వు బ్రాంచ్ ఆడిట్ చేసేప్పుడు కారోలో చెప్పిన 21 పాయింట్స్ కూడా ఎంక్వైరీ చెయ్యాలి అని డాష్కి అడ్వైజ్ ఇవ్వచ్చు. స్టాచ్యూటరీ ఆడిటర్ బ్రాంచ్ ఆడిటర్కి అడ్వైజ్ ఇవ్వచ్చు. అలాగే ఎంఐ 143 సబ్సెక్షన్ 12 కూడా అప్లై అవుతుంది. If you identify any fraud during the course of performance of your audit, it is your responsibility to make a report to the central government if required. It is the reporting responsibility of the branch auditor. These are all the things that are being advised by dash to dash, being advised by the statutory auditor to the branch auditor. Like that, you can give some advice with regard to accounting aspects, auditing aspects, as well as other reporting responsibilities. అర్థమవుతుందా? సో స్టాచ్యూటరీ ఆడిటర్ కెన్ గివ్ అన్ అడ్వైస్ టు ద బ్రాంచ్ ఆడిటర్ అబౌట్ సిగ్నిఫికెంట్ అకౌంటింగ్, ఆడిటింగ్ అండ్ రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్. కెన్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ అన్ అడ్వైస్ విత్ రిగార్డ్ టు అది సిగ్నిఫికెంట్ ఏదో పోయింది. Advise the other auditor about areas requiring special considerations. What is that? Areas requiring special considerations. Areas requiring special considerations. For example, I observed that so many number of transactions have been entered in between head office and branch office which are not considered as normal. నార్మల్గా జరిగినట్టుగా లేవు. చాలా అబ్నార్మల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ హ్యావ్ టేకెన్ ప్లేస్ ఇన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. అండ్ ఐఎమ్ అడ్వైజింగ్ ద బ్రాంచ్ ఆడిటర్ టు ఫోకస్ ఆన్ such transactions which have taken place between head office and branch office which are not considered as normal. I will take care of those things at head office. Please take care of those things at branch office. So what the statutory auditor is giving advice to the branch auditor? He is giving an advice to the branch auditor with respect to areas requiring special
కన్సిడరేషన్స్, ఏరియాస్ రిక్వైరింగ్ స్పెషల్ కన్సిడరేషన్స్. మూడోది అడ్వైజ్ ద బ్రాంచ్ ఐటర్ అబౌట్ ద టైం టేబుల్. ఏమై నీకు తోచినంత కాలం నువ్వు ఆడిట్ చేస్తానంటే కుదరదు. ఐ నీడ్ టు సబ్మిట్ మై రిపోర్ట్ లేటెస్ట్ బై August 25th. August 25th కల్లా నేను రిపోర్ట్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నా. అండ్ యూ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు సబ్మిట్ యువర్ రిపోర్ట్ లేటెస్ట్ బై July 25th. దిస్ ఈస్ ద టైమ్ లిమిట్ విత్ ఇన్ విచ్ యూ ఆర్ సపోజ్డ్ టు సబ్మిట్ యువర్ రిపోర్ట్ టు మీ, సో దట్ I can consider all the reports received from different branches. I will consolidate them and I will issue a final report on August 25th. This is the time within which you are expected to complete your work. ఈ టైం లోపల నువ్వు వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలని టైం టేబుల్ కూడా ఇవ్వాలి. ఈ టైం లోపల కంప్లీట్ చేయని కూడా చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పే పాయింట్ చాలా కష్టమైంది, ఎంతమంది అబ్జర్వ్ చేస్తారో చూద్దాం. ఏంటి చేతులు కట్టుకు నుంచున్నావేంటి, కూర్చున్నావు ఏంటి, అంటావేంటి, నవ్వుతావేంటి, నవ్వవేంటి అన్న. ఈవిడి విసుగు బిట్టి ఏంటా నువ్వు ఏం చేయమంటావు చెప్పు, అట్ట చేస్తా అంది. ఏమంది, నువ్వేం చేయమంటావు, వాట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్, టెల్ మీ, ఐ విల్ డూ దట్ అంది ఆవిడ. అలా స్టాచ్యూటరీ ఐటర్ షుడ్ అడ్వైజ్ ద బ్రాంచ్ ఐటర్ అబౌట్ ద వే, నువ్వు వినాలయా. స్టాచ్యూటరీ ఐటర్ ఇక్కడ కూర్చోవాలని ఏ బలవంతం లేదు. యూ కేమ్ హియర్ వాలంటర్లీ. అర్థమవుతుందే. నాకు ఇది కాకపోతే నేను బతకలేని నాకేం లేదు, దేవుడి దేవాల బతకగలను. కాబట్టి ఇది ఏదన్నా ఉపయోగపడితే మీకే ఉపయోగపడుతుంది, కానీ నాకేం సంబంధం లేదు. ఇంత చించుకునేది ఎందుకంటే ఓ పాయింట్ మిస్ అయితే పిల్లాడు ఏదన్నా ఇబ్బంది పడతాడేమో, ఆ ఒక పాయింట్ కూడా చెప్దామని చించుకుంటున్నా. అందుకని మీరు వినాలని కోరుకుంటున్నా, వినకపోతే ఊరుకోను, దాంట్లో అనుమానమే లేదు. డన్. ఎక్కడున్నావు? The statutory auditor should advise the branch auditor about the way in which he is going to make use of the work of the branch auditor. నువ్వు చేసిన వర్క్ నేను ఇలా యూజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా. Keep this in view while you are carrying out your work. I am going to make use of the work performed by you in this fashion. Please keep this in mind while you are performing your work. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పనా. మీ ఇంటికి మీ రిలేటివ్స్ ఫోన్ చేశారు మీ అమ్మగారికి, మేము 20 మంది వస్తున్నాం, వంట వండు అన్నారు. వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు ఎవరో ఎలాంటి వాళ్ళు వస్తున్నారో చెప్పలా. మీ అమ్మగారు వంట వండేశారు, కొంచెం అన్నం గట్టిగా వండారు. ఆ వచ్చిన వాళ్ళందరూ 80 ఏళ్ల పైబడిన వాళ్ళు, ఒక్కడికి కూడా పళ్ళు లేవు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆబ్జెక్టివ్ ఏమన్నా ఫుల్ఫిల్ అయిందా? ఏం అవలా. ఎందుకు జరగలేదో చెప్పనా, వాళ్ళు సరిగ్గా చెప్పకపోవటం వల్ల. అదే వాళ్ళు ఏమండి మేము ఇట్లా వస్తున్నా అందరూ 80 ఏళ్ళలో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు వంట చేయండి అంటే ఆవిడ ఖచ్చితంగా కాస్త మెత్తగా ఉండేట్టే చేసేవాళ్ళుగా. అంటే నేను నీ వర్క్ నేను ఇలా వాడుకుంటున్నానని చెప్తే దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వర్క్ చేస్తారు. ఏమీ చెప్పకపోతే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చింది వాళ్ళు చూసిపోతారు. అందుకని డాష్కి అడ్వైజ్ ఇవ్వాలి. స్టాచ్యూటరీ ఐటర్ బ్రాంచ్ ఐటర్కి అడ్వైస్ ఇవ్వాలి. ఏమని? అడ్వైస్ ద బ్రాంచ్ ఐటర్ అబౌట్ ద వే ఇన్ విచ్ ద స్టాచ్యూటరీ ఐటర్ ఇస్ గోయింగ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ది బ్రాంచ్ ఐటర్. అలాగే ద స్టాచ్యూటరీ ఐటర్ కెన్ అసర్టైన్ ఫ్రమ్ ద బ్రాంచ్ ఐటర్ అబౌట్ ద ప్రొసీజర్స్ దట్ వర్ ఫాలోడ్ బై హర్. ఆవిడ ఏమేం ప్రొసీజర్లు ఫాలో అయిందో అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే స్టాచ్యూటరీ ఐటర్ కెన్ ఆల్సో ఆస్క్ ద బ్రాంచ్ ఐటర్ అబౌట్ వెదర్ ఎనీ లిమిటేషన్స్ ఆర్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద వర్క్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ద బ్రాంచ్ ఐటర్. ఏమో నువ్వు ఫ్రీగా ఐట్ చేసుకోగలిగావా, లేకపోతే ఆ పని చేయొద్దు, ఈ పని చేయొద్దు, ఈ ఏరియా వెరిఫై చేయొద్దు, ఆ ఏరియా వెరిఫై చేయొద్దని నీ మీద ఎవరన్నా లిమిటేషన్స్ ఇంపోజ్ చేశారా అని అడిగి తెలుసుకోవాలి. ఆవిడ మీద ఇంపోజ్ చేస్తే నాకెందుకు, అదేంటి ఆవిడ మీద లిమిటేషన్స్ ఇంపోజ్ చేస్తే ఆవిడ వర్క్ రిలయబుల్ కాదు. అప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు క్యారీ అవుట్ ది వర్క్. అంటే నేను ఆవిడ వర్క్ నమ్మాలా, లేకపోతే నా అంతా నేను వర్క్ చేసుకోవాలా తెలుసుకోవాలంటే ఆవిడకి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చారో లేదో తెలుసుకోవాలి. అందుకని ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ద బ్రాంచ్ ఐటర్ అబౌట్ వెదర్ ఎనీ లిమిటేషన్స్ హ్యావ్ బిన్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ ద వర్క్ ఆఫ్ ది బ్రాంచ్ ఐటర్. ఇలా చెప్తున్నా కదా అని ఆవిడని తక్కువ చేసి చూడకండి. ప్రతి నేను చెప్తున్నాగా అంటే ఈడేం చెప్తే అది వినాలా, అక్కర్లా. In this case, statutory auditor cannot suspect the professional competence of the branch auditor. You cannot question the professional competence of the branch auditor. నువ్వెట్ట సీఏ పాస్ అయ్యావమ్మా, నువ్వేం సీఏ, నా ప్రాణాలు తీయటాన్ని నీలాంటి వాళ్ళు బ్రాంచ్ ఆడిటర్లు అయ్యారు అనే మాట అనకూడదు. ఎందుకు అనకూడదు అంటే నేనెట్ట పాస్ అయ్యానో నువ్వు అట్టాగే పాస్ అయ్యావు. కాబట్టి నేను ఎంత కాంపిటెంటో నువ్వు అంతే కాంపిటెంట్. ఐ కెనాట్ క్వశ్చన్ యువర్ ప్రొఫెషనల్ కాంపిటెన్స్. నేను ఊరికే అడ్వైజ్ అయితే ఇవ్వగలను అంతే, అంతేగాని నీ ప్రొఫెషనల్ కాంపిటెన్స్ నేను క్వశ్చన్ చెయ్యలేను. అర్థమవుతుందా? వింటున్నావా? ఇంకా నువ్వు ఇంకా లైన్లోకి రాలా. నువ్వే బ్లాక్ టీషర్ట్ పక్కనోడు నువ్వు ఇంత ముందర నా క్లాసులు విన్నావా?
అది ఎప్పుడు చూడాల, అందుకని. అయినా నీకు ఇంకా తెలియట్లా ఎక్కడ అంటే ఇవాళతో పోతావుగా అనుకుంటున్నా, మళ్ళీ ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాయి, ఎక్కడో అక్కడ కనపడతావు రోడ్డు మీద. సరే, ఎక్కడున్నా అయిపోయింది. దిస్ ఈజ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ ఆన్ ఎస్ఏ 600. ఇప్పుడు దీంతో ఏమేమి స్టాండర్డ్లు చెప్పానంటే, ఒకటి ఫస్ట్ చెప్పింది ఏంటి, ఎస్ఏ 210. ఇప్పుడు చెప్పిన తర్వాత 299. ఇప్పుడు చెప్పింది ఏంటి, ఎస్ఏ 600. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకుందామంటే, ఒక నిమిషం, ఎస్ఏ 299 అయిపోయింది కదా, 570 చెప్తా. ఎస్ఏ 570, ఎస్ఏ 570 గోయింగ్ కన్సర్న్. జాగ్రత్తగా వినండి. మీరు టకటకా చెప్పగలిగితే నేను చకచక చెప్పగలను. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ కన్సర్న్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇట్. మీకు గుర్తుందో లేదో, కారోలో మెటీరియల్ అన్సర్టనిటీ అని ఒక పాయింట్ వచ్చింది. ఆ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్ మెటీరియల్ అన్సర్టనిటీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ, బట్ ఐ విల్ షూర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వైల్ డీలింగ్ విత్ ఎస్ఏ 570 అని చెప్పా. సో 570 వచ్చేసింది కాబట్టి ఇది అర్థమైతే కారోలో పాయింట్ ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోతుంది. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ కన్సర్న్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ దేర్ ఫైనాన్షియల్, every organization while preparing their financial statements will make an assumption, that shall make an assumption that it will continue in operation for a foreseeable future. That assumption made by the management in preparation and presentation of financial statements is technically called as going concern assumption. మీకు అకౌంటింగ్ assumptions తెలుసు ఏంటవి? ఒకటి ఎక్రూయల్ కన్సిస్టెన్సీ, ఒకటి గోయింగ్ కన్సర్న్, రెండు కన్సిస్టెన్సీ, మూడు ఎక్రూయల్. సో వాటిల్లో ఒకటే గోయింగ్ కన్సర్న్. అవి బేసిక్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్స్. వాట్ ఆర్ దే? దే ఆర్ కాల్డ్ as బేసిక్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్స్. వన్ సచ్ బేసిక్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ కన్సర్న్. Therefore every organization while preparing their financial statements has to prepare their financial statements by following an assumption called as going concern assumption. ఇప్పుడు ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ విల్ టేక్ మచ్ ఆఫ్ అవర్ టైమ్. అస్యూమింగ్ దట్ ద మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ మేడ్ గోయింగ్ కన్సర్న్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, assuming that management has made going concern assumption while preparing their financial statements. What happens if that assumption made by the management is wrong, or what happens if that assumption made by the management is inappropriate? ఏంటమ్మా? Management made use of going concern assumption in preparation of financial statements. What my question is, what happens if that going concern assumption made by the management becomes wrong, or going concern assumption made by the management becomes inappropriate? For example, on 31st March 2023, management has received a letter from the central government wherein central government asked management to shut their operations immediately from 31st March 2023, and hence they cannot continue their operations in future. మార్చి 31వ తారీఖున సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక నోటీస్ వచ్చింది గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్కి, మీరు ఇంకా ఫ్యూచర్లో మీ బిజినెస్ని కంటిన్యూ చేయడానికి వీల్లేదు, షట్ ఇట్ డౌన్ అని చెప్పాడు. బికాస్ యూ హ్యావ్ వయలేటెడ్ సో అండ్ సో యాక్ట్ అండ్ దేర్ ఫర్ వీఆర్ నాట్ అలవింగ్ యూ టు కంటిన్యూ యువర్ బిజినెస్. యూ నీడ్ టు షట్ డౌన్ యువర్ బిజినెస్ ఫ్రమ్ దిస్ డేట్ ఆన్వర్డ్స్ అన్నారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ ఆర్గనైజేషన్ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాదా? గోయింగ్ కన్సర్న్ కాదు. కానీ వాడేం చేశాడు? వైల్ ప్రిపేరింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ యాజ్ ఆన్ 31st March దే మేడ్ అన్ అజంప్షన్ దట్ దేర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ ఎ గోయింగ్ కన్సర్న్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈజ్ ద అజంప్షన్ మేడ్ బై ద మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ దట్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ఆపరేషన్ ఫర్ ఎ ఫోర్సేబుల్ ఫ్యూచర్ a correct assumption or a wrong assumption, an appropriate assumption or an inappropriate assumption? So what happens? Now the question again is, what happens if the going concern assumption made by the management becomes wrong or inappropriate? అలా మేనేజ్మెంట్ వాడు తీసుకున్న assumption తప్పు అయితే ఏమవుతుందో చెప్పనా అమ్మా? This organization has taken a loan from a bank. The loan repayment period has been fixed at 5 years. Now, central government has given an order saying that the organization had to shut its operations immediately. This is now banker came to know that the organization had to shut down its operations by 31st March itself. Therefore, the banker insisted the organization to make the repayment of the loan immediately within 2 days. How many days?
within 2 days. ఇప్పుడు చెప్పండి, what is the original tenure of the loan? 5 years. Now what the banker is asking for? Banker is asking the management to make the repayment of the loan immediately. So what the management did is, management made an assumption that it will continue in operation for a foreseeable future. Therefore this loan taken by the management from the banker has been reflected as non-current liability. It has been reflected as non-current liability. How it should be reflected and how it has been reflected? How it should be reflected? It should have been reflected as a current liability. How it is how it should be reflected? It should have to be reflected as current liability. How it is reflected? లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీ ఆర్ నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీ. అంటే డాష్గా చూపించాల్సిందని డాష్గా చూపించాడు. కరెంట్ లైబిలిటీగా క్లాసిఫై చేయాల్సిన దాన్ని నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీగా క్లాసిఫై చేశాడు. ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ వాడు చేసిన క్లాసిఫికేషన్ రైటా రాంగా? Originally, you have taken a loan of 1 crore rupees, accrued interest on that is 5 lakh rupees. Now total amount payable by you is 1 crore 5 lakhs. Now what the banker is asking for is, pay only 1 crore rupees. We are waiving the amount of interest. Please pay 1 crore rupees within 5 days. That is what the banker asked for. Now the management has taken a going concern assumption. It is not a going concern, but it has taken a going concern assumption and reflected the amount payable to the banker as 1 crore 5 lakhs. Now, can you say that this amount of liability that was reflected in the balance sheet, a correct one or wrong one? Wrong one. By this, what you need to understand, every one of you, because of this example, should be able to understand that if the going concern assumption made by the management in preparation of financial statements becomes wrong or becomes inappropriate, then classification of assets and liabilities done by the management will become wrong. Valuation of assets and liabilities done by the management will become wrong. When classification becomes wrong, when valuation becomes wrong, it is said that the financial statements of such an organization are not reflecting a true and fair view. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు మళ్ళీ అదే క్వశ్చన్ అడుగుతా, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద గోయింగ్ కన్సర్న్ అసంప్షన్ మేడ్ బై ద మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ బికమ్స్ రాంగ్ ఆర్ inappropriate? In such a case, the financial statements prepared by the organization will not reflect a true and fair view. That is the reason why as an auditor we are made responsible. That is the reason. అంటే ఆడిటర్గా మన బాధ్యత అదే కదమ్మా. ఇట్ ఈస్ అవర్ ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు చెక్ వెదర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఎ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ ఆర్ నాట్. ఫర్ దట్ ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ టు వెరిఫై వెదర్ గోయింగ్ కన్సర్న్ అజంప్షన్ made by the management is appropriate or not. మేనేజ్మెంట్ వాడు తీసుకున్న గోయింగ్ కన్సర్న్ అసంప్షన్ అప్రాప్రియేటా కాదా అనేది ఆడిటర్గా మీరు కూడా వెరిఫై చేయాలి. If the going concern assumption made by the management is found to be appropriate, then it is said that classification of assets and liabilities will become correct, valuation of assets and liabilities will also become correct, and hence financial statements would reflect a true and fair view. Contrary to that, if the going concern assumption itself is wrong, then classification of assets and liabilities, valuation of assets and liabilities would become wrong, and financial statements would never reflect a true and fair view. That is the reason why it is your responsibility as an auditor to verify going concern assumption made by the management is appropriate or not. Generally speaking, at the time of commencement of audit, the auditor will also make an assumption. Generally speaking, at the time of commencement of audit, the auditor will also make an assumption that the entity is a going concern. However, if during the course of performance of audit, the auditor comes across any one of the following events or conditions. If during the course of performance of audit, the auditor comes across any one of the following events or conditions, then the auditor should get a doubt. Till then, there is no doubt to the auditor. The auditor is also of the opinion that the going concern assumption is appropriate. The auditor is also of the opinion that the entity will be able to continue its operations for a foreseeable future. But now the auditor gets a doubt about whether the entity is able to continue its operations or not. Why the auditor gets a doubt? Because the auditor comes across some events or conditions while performing audit. Those events or conditions can also be called as indicators or indications. మీరు indications అన్నా indicators అన్నా events or conditions అన్నా ఏదన్నా ఒకటి. Such events or conditions have been classified broadly into 3 categories. The first one is financial events or conditions. The second one is operating events or conditions. And the third one is other events or conditions. ఈ events గానీ conditions
కండిషన్స్ కానీ ఎప్పుడన్నా మీ అటెన్షన్కి వస్తే దెన్ ద ఆడిటర్ షుడ్ స్టార్ట్ సస్పెక్టింగ్ ది appropriateness of going concern assumption. Till then there is no doubt to the auditor. When the auditor comes across any జాగ్రత్తగా వినాలి ఈ మాట. when the auditor comes across any one of the following events or conditions during the course of performance of his audit, then the auditor should get a doubt. The auditor should get a It is only a doubt. The auditor should, till then there is no doubt to the auditor. Now the auditor gets a doubt about the entity's ability to continue in operation for a foreseeable future. అరే ఇప్పటిదాకా ఇది ఓకే ఫ్యూచర్లో కూడా రన్ అవ్వగలదని మనం కూడా అనుకున్నామే, నిజంగా మనం అనుకున్నట్టుగా ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఫ్యూచర్లో కూడా రన్ అవ్వగలదా అనే డౌట్ ఆడిటర్గా మీకు రావాలి. when the auditor comes across any one of the following events or conditions. Such events or conditions have been classified into three categories. The first one is financial events, the second one is operating events, other one is other events. ఫైనాన్షియల్ ఈవెంట్స్లో చాలా చెప్పాడమ్మా, అన్నీ చెప్పలేను కానీ కొన్ని చెప్తా. మీరు ఆడిట్ చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్ వాడు సబ్స్టాన్షియల్ అండ్ కంటిన్యూస్ ఆపరేటింగ్ లాసెస్తో సఫర్ అవుతూ ఉంటే, ఎప్పుడు లాస్ వస్తూ ఉంటే దర్ ఇస్ ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ దట్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆర్ అదర్ మేనేజ్మెంట్ కుడ్ టేక్ డెసిషన్ టు షట్ ఇట్స్ బిజినెస్. ఇన్ దట్ కేస్ ద గోయింగ్ కన్సర్న్ అసంప్షన్ మే బికమ్ రాంగ్ ఆర్ ఇన్అప్రాప్రియేట్. యాజ్ ఆఫ్ till now you are not having any doubt. Now you got a doubt. What is the doubt to the auditor? Whether this entity is able to continue its operations for a foreseeable future. Why the auditor got that doubt? Because the auditor came to know that the entity under his audit is suffering with substantial and continuous operating losses. అలాగే నెగిటివ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ నెగిటివ్ ఉంటే ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ ద ఎంటిటీ టు సస్టైన్? మే ఆర్ మే నాట్ బి ఏబుల్. ద ఎంటిటీ మే ఆర్ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు సస్టైన్. నా మాట అర్థమవుతుందే? మీరు ఆడిట్ చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్ వాడికి సబ్స్టాన్షియల్ అండ్ కంటిన్యూస్ ఆపరేటింగ్ లాసెస్ వచ్చినా, నెగిటివ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉన్నా, నెగిటివ్ నెట్వర్త్ ఉన్నా, nobody will come forward to provide credit to them if you are having a negative net worth. Negative working capital uన్నా, if working capital is negative, you cannot continue your production operations. There is no production, there is no profit, there is no sale, there is no profit. The entity may suffer with a loss. In such a case the entity may or may not be able to continue in operate. అంటే ఈ పాయింట్లు ఎప్పుడన్నా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు డౌట్ వచ్చేయాలి. మనం అనుకున్నట్టుగా ఈ ఆర్గనైజేషన్ నిజంగా ఫ్యూచర్లో కంటిన్యూ అవ్వగలదా అవలేదా అనే డౌట్ రావాలి. వాటిని అన్నింటినీ ఏమన్నారు? ఫైనాన్షియల్ ఈవెంట్స్ అన్నారు. ఏమేంటవి? సబ్స్టాన్షియల్ అండ్ కంటిన్యూస్ ఆపరేటింగ్ లాసెస్, నెగిటివ్ క్యాష్ ఫ్లోస్, నెగిటివ్ నెట్వర్త్, నెగిటివ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, అడ్వర్స్ కి ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ అన్ని చండాలంగా ఉన్నాయి. కరెంట్ రేషియో 1:2 crores, డెట్ ఈక్విటీ రేషియో 2 crores:1. పరమ భయంకరమైన రేషియోస్ ఉన్నాయంటే వీడు ఎంతకాలం ఉంటాడో గ్యారంటీ లేదు. ఇలాంటి ఈవెంట్స్ ఎప్పుడు నాకు కనపడితే ద ఆడిటర్ షుడ్ గెట్ ఎ డౌట్ అబౌట్ ద ఎంటిటీస్ ఎబిలిటీ టు కంటిన్యూ ఇన్ ఆపరేషన్ ఫర్ ఎ ఫోర్సేబుల్ ఫ్యూచర్. దెన్ వాట్ ఆర్ దీంట్లో ఇంకో 5 చెప్పగలను, ఇంతవరకు చాలు. వాట్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ ఇండికేటర్స్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ ఈవెంట్స్ ఆర్ కండిషన్స్? వాటిల్లో లాస్ ఆఫ్ కీ మేనేజరియల్ పర్సనల్ వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్, లాస్ ఆఫ్ మేజర్ మార్కెట్, లాస్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ సప్లయర్, లేబర్ డిఫికల్టీస్ అండ్ ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ ఏ హైలీ సక్సెస్ఫుల్ కాంపిటేటర్ అని పాయింట్లు ఉన్నాయి. దీంట్లో ఇది చాలా ఈజీ అమ్మా. యు ఆర్ హ్యావింగ్ 2 customers. యువర్ టోటల్ టర్న్ ఓవర్ ఈజ్ 100 crores and out the names of the customers are A and B. You are getting a revenue of 99 crores from customer A and 1 crore from customer B. Now unfortunately customer A closed his business. Would it have any impact on your organization or not? మీ కస్టమర్ పోతే మీరు పోతారు. ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా మీ టర్న్ ఓవర్ ఎంత? 100 crores. ఏ నుంచి మీ టర్న్ ఓవర్ ఎంత? 1 crore. ఎందుకని అంత పడిపోయింది? మీ కస్టమర్ని లూజ్ అయ్యారు, మీ మార్కెట్ని లూజ్ అయ్యారు. మార్కెట్ లూజ్ అయితే ఫ్యూచర్లో మీరు రన్ అవుతారు లేదో గ్యారంటీ లేదు. అలాగే లాస్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ సప్లయర్. ఈవిడ నా సప్లయర్ 100 రూపాయలు పెట్టుకుంటున్నా, ఒక 20 rupees దానికి ఎడిషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్ అవుతున్నా, 120 అవుతుంది. ఐఎమ్ సెల్లింగ్ ఇట్ ఎట్ 130 rupees. ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 10 rupees. ఎంతమ్మా? 10 rupees. సడన్ గా ఈవిడ బిజినెస్ క్లోజ్ చేసింది. ఈవిడ బిజినెస్ క్లోజ్ చేస్తే నేను ఫారెన్ నుంచి గూడ్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి, విచ్ విల్ ఇన్వాల్వ్ డబల్ ది కాస్ట్. అంటే 100 రూపాయలు పెట్టుకునేదాన్ని బయట నుంచి
200 పెట్టుకోనాలి, ప్లస్ 20 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్ అవ్వాలి. నౌ కాస్ట్ బికమ్స్ 220. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ మీ టు ఇంక్రీజ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇన్ ద మార్కెట్ బికాస్ ఆఫ్ టఫ్ కాంపిటీషన్. ఇప్పుడు చెప్పండి, మై కాస్ట్ ఈస్ 220 బట్ ఐ నీడ్ టు సెల్ ఇట్ ఎట్ 130. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏ లాస్ బై సెల్లింగ్ ఇట్. బికాస్ ఆఫ్ సచ్ లాసెస్ ఐ మే ఆర్ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు కంటిన్యూ మై బిజినెస్. ఇదంతా ఎవరి వల్ల అంటే నా సప్లయర్ పోవటం వల్ల. నా మార్కెట్ పోయినా నేను పోతా, నా సప్లయర్ పోయినా నేను పోతా. అది లాస్ ఆఫ్ మేజర్ మార్కెట్, లాస్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ సప్లయర్. Labor difficulties. If the entity is constantly facing with labor difficulties, at one point of time or other, there is a chance that management could decide to shut down its business. దీనికి ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. వెంటానికి బాగుంటుంది కాబట్టి, టైం అవుతుంది కాబట్టి విసుగ్గా లేకుండా ఉండటం కోసం. రీజెన్సీ సిరామిక్స్ అని ఒక బాత్రూమ్ ఫ్లోర్ టైల్స్, వాల్ టైల్స్ తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీ ఒకటి ఉండేది కాకినాడ దగ్గర యానాంలో. They are in that field, in that location for the past 20 years or so. 20 ఏళ్ళ నుంచి ఉంటున్నారు. They are getting very good amount of profits. ఒకసారి there was a labor unrest in that organization. That leads to closure of the business. ఎలా జరిగిందో తెలుసా? లేబర్ ఫోర్స్ జనరల్ మేనేజర్ని బయటికి లాగి పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టి చంపేశారు. దెన్ మేనేజ్మెంట్ మేడ్ ఎ రిపోర్ట్ టు పోలీస్ అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ఎ కంట్రోల్ ఓవర్ లేబరర్, police opened fire and 4 laborers died in that incident. Immediately on the very next day of such an incident, the management of the entity declared that they are shutting their business in Yanam. Closed. లేదు, ఇప్పుడు లేదు. ఆ లేబర్ డిఫికల్టీ ఒక్కదాని వల్ల బిజినెస్ ఇస్ క్లోజ్డ్. చెప్పలేము. లేబర్ డిఫికల్టీస్ ఉంటే బిజినెస్ ఉండొచ్చు, లేదని చెప్పను. ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. మీకు డౌట్ రావాలి. యూ షుడ్ గెట్ ఎ డౌట్ అబౌట్ ఎంటిటీస్ ఎబిలిటీ టు కంటిన్యూ ఇన్ ఆపరేషన్ ఫర్ ఎ ఫోర్సేబుల్ ఫ్యూచర్. అలాగే ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ హైలీ సక్సెస్ఫుల్ కాంపిటేటర్ or emergence of a highly successful competitor. I feel there is no need for me to give any example for this because this is very well known to you. ఎందుకో తెలుసా? జియో అయిపోయిందిగా. అప్పటిదాకా కింగ్ ఎవర్రా అంటే ఎయిర్టెల్. అప్పటి నుంచి కింగ్ కాస్త సర్వెంట్ అయిపోయాడు. ఏమ్మా వాడు ఉంటాడు భారతీయ మెట్టలది కాబట్టి ఆ మాత్రం ఉన్నాడు, లేకపోతే ఇంకోటైతే ఎప్పుడూ మూసేవాడు. ఏమ్మా. సో కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే సక్సెస్ఫుల్ కాంపిటేటర్ వచ్చాడు అనుకో, మనం ఉంటాం ఉడతామా గ్యారంటీ లేదు. ఇవన్నీ కూడా డాష్ ఇండికేటర్స్. Operating indicators. Other indicators. Violation of laws and regulations is another indicator. Violation of laws and regulations ante if the entity under your right violates any law, sometimes because of such violation the law enforcement authority may direct you to shut your business. In that case you cannot continue your business. That is called as violation of laws and regulations. నా మాట అర్థమవుతుందా? పెండింగ్, ఇది చాలా కష్టమైన పాయింట్. పెండింగ్ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్. వాట్ ఈస్ దట్? పెండింగ్ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ టు జడ్జిమెంట్స్ దట్ కుడ్ నాట్ బి మెట్. దిస్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఓన్లీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఈవిడ గారు నా క్లయింట్, ఆడిటీ, నేనేమో ఆడిటర్ని. ఆవిడ బ్యాలెన్స్ షీట్ టోటల్ 1000 రూపాయలు. ద టోటల్ ఆఫ్ అవర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈజ్ 1000 rupees. She is your customer. She has gone to court of law against you. In that case, the court has given a verdict that you need to pay an amount of 1 crore rupees to your customer. నీ కస్టమర్కు నువ్వు ఎంత ఇవ్వాలి? 1 crore ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు నేను ఆయిట్కి వచ్చా, అయిపోయిందిగా. నీ బోర్డు బ్యాలెన్స్ షీట్ 1000 రూపాయలా, నువ్వు 1 crore ఇవ్వాలా? It is not at all possible for you to pay an amount of 1 crore. So you need to shut down your business. You need to sell off all the assets. You need to pay to the extent possible. Then you cannot continue your business అన్న. ఇప్పుడు ఈవిడ ఏమందో తెలుసా? రివాల్వింగ్ చైర్లో గిర్రం తిరిగింది. See Mr. Writer, please go through schedule of my fixed assets అంది. ఇంతోటి పెద్ద బ్యాలెన్స్ షీటు, దీంట్లో మళ్ళీ షెడ్యూల్స్ అనుకుని ఐ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ద షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. దేర్ ఐ ఫైండ్ లైక్ దిస్: 100 acres of land. 100 acres of land at బాంద్రా కుర్లా, ముంబై. ఎప్పుడన్నా మీరు బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్ అనే మాట విన్నారో లేదో? బీకేసీ కాంప్లెక్స్ అంటూ ఉంటారు. బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్, ముంబై, విచ్ ఈస్ సెట్ టు బి రిచెస్ట్ కమర్షియల్ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియా మొత్తం మీద రిచెస్ట్ కమర్షియల్ స్పేస్ అదే. అట్లాంటి చోట ఈవిడి గారికి 100 ఎకరాలే ఉన్నాయట.
ఎంత ఉన్నాయి? 100 ఎకరాలు. మీకు తెలుసో లేదో 1 acre ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4840 స్క్వేర్ యార్డ్స్. 1 square yard ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 square feet. There in Bandra, Kurla, Mumbai, each and every square yard will have a minimum value of square feet will have 1 square feet of land will have a minimum value of 2 lakhs. ఇప్పుడు మీరు ఆవిడ వర్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, క్యాలిక్యులేటర్ పట్టదు. ఎందుకో తెలుసా? 4,4840 పక్కన 2 సున్నాలు అన్ని స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఇంటూ 9, 4 9 36, 800 472 75, 4 9 36 43. She is having 43,56,000 square feet. Now 43,56,000 square feet into 2 lakhs. That is her worth. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆవిడ ఆ 1 crore rupees ఆవిడ 1 crore rupees పే చేయగలదా? ఖచ్చితంగా చేయగలదు. ఇందాకేమనుకున్నా, వీళ్ళు చేయలేదమ్మా, ఈ దండం పెడతా, జస్ట్ 50 square feet అమ్మేస్తే చాలు, పే చేయగలదు. ఏమ్మా అంటే ఏంటి? ఇందాకటి దాకా నా ఫీలింగ్ ఏంటి? ఆవిడ పే చేయలేదు, బిజినెస్ క్లోజ్ చేయాలని. ఇప్పుడు after having a discussion with the management, the auditor satisfied that the entity is able to meet its obligations and hence the entity may continue its business. అందుకే ఇందాక నుంచి నేను ఏమంటున్నాను తెలుసా? ఇలాంటి ఇండికేషన్స్ కనపడిన వెంటనే యాజ్ అన్ ఆడిటర్ యూ కెనాట్ కంక్లూడ్ దట్ ద ఎంటిటీ ఈస్ నాట్ ఎ గోయింగ్ కన్సర్న్. బిఫోర్ కంక్లూడింగ్ వెదర్ ద ఎంటిటీ ఈస్ ఎ గోయింగ్ కన్సర్న్ ఆర్ నాట్, ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ టు హ్యావ్ ఎ డిస్కషన్ విత్ మేనేజ్మెంట్. అండ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ డిస్కషన్స్ విత్ మేనేజ్మెంట్ ద ఆడిటర్ హ్యాడ్ టు డిసైడ్ వెదర్ ద ఎంటిటీ ఈస్ ఎ గోయింగ్ కన్సర్న్ ఆర్ నాట్, వెదర్ ద assumption made by the entity is appropriate or is appropriate or is inappropriate. ఇది అబౌట్ ఫైనాన్షియల్ ఇండికేటర్స్, ఆపరేటింగ్ ఇండికేటర్స్ ఆర్ అదర్ ఇండికేటర్స్, వాటిని ఈవెంట్స్ ఆర్ కండిషన్స్ అని అంటారు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది గోయింగ్ కన్సర్న్లో రిపోర్టింగ్ ఆస్పెక్ట్ అమ్మా. ఏంటది? రిపోర్టింగ్ ఆస్పెక్ట్. మీ మెటీరియల్లో సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్లో 2 ఇస్తాడు, నేను 3 చెప్తా. Where the auditor concludes that the going concern assumption made by the management as appropriate. Management వాడు ఇచ్చిన going concern assumption, తీసుకున్న going concern assumption appropriate. మీరు చెప్పండి, if the going concern assumption made by the management is appropriate, then if you were the auditor, what type of opinion would you express? మేనేజ్మెంట్ వాడు తీసుకున్న గోయింగ్ కన్సర్న్, మేనేజ్మెంట్ వాడు డాష్ అనే అనుకుంటున్నాడు, ఆడిటరు డాష్ అనే అనుకుంటున్నాడు. మేనేజ్మెంట్ వాడు గోయింగ్ కన్సర్న్ అనే అనుకుంటున్నాడు, ఆడిటరు గోయింగ్ కన్సర్న్ అనే అనుకుంటున్నాడు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ద ఆడిటర్ కంక్లూడ్స్ దట్ ద గోయింగ్ కన్సర్న్ అసంప్షన్ మేడ్ బై ద మేనేజ్మెంట్ యాజ్ అప్రాప్రియేట్. ఇన్ సచ్ కేస్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ క్లాసిఫైడ్ బై ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ వాల్యూడ్ బై ద మేనేజ్మెంట్ ఆర్ సెట్ టు బి కరెక్ట్. హెన్స్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కుడ్ రిఫ్లెక్ట్ ఎ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ. ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ వుడ్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ యాజ్ అన్ ఆడిటర్? యూ కెన్ గివ్ ఎ క్లీన్ రిపోర్ట్. Yes or no? అంటే if the auditor concludes that the going concern assumption made by the management is appropriate, then the auditor can issue a clean report. Sometimes the auditor would be able, this point is also very easy to understand, the auditor would be able to conclude that the going concern management made an assumption that it will continue in operation for a foreseeable future, but the auditor observed that the going concern assumption made by the management is wrong. The going concern assumption made by the management is inappropriate. తప్పు, మీరు ఫ్యూచర్లో కంటిన్యూ అవటానికి స్కోపే లేదు అని అన్నారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, when the going concern assumption made by the management becomes wrong or inappropriate, what may happen? The financial statements will not reflect a true and fair view. When the financial statements are not reflecting a true and fair view, what the auditor should do? The auditor should express an adverse opinion. Appropriate అయితే క్లీన్ రిపోర్ట్ ఇవ్వండి, inappropriate అని కన్ఫర్మ్ చేసేస్తే అడ్వర్స్ రిపోర్ట్. నిన్నే కదమ్మా రిపోర్ట్లో టైపులు చెప్పింది, క్లీన్ రిపోర్ట్, క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్, అడ్వర్స్ రిపోర్ట్, డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్. ద లాస్ట్ 3 things కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ మోడిఫైడ్ రిపోర్ట్స్, ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్మోడిఫైడ్ రిపోర్ట్ అని చెప్పుకున్నాగా. ఇప్పుడు చెప్పేది అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ద ఆడిటర్ కంక్లూడ్స్ దట్ the going concern assumption made by the management is appropriate. As of now, it is considered as appropriate. On the date of balance sheet, the entity is a going concern. No authority has directed the entity to shut its business. ఎవడో కూడా నీ బిజినెస్ క్లోజ్ చేసేయని చెప్పలా. ప్రస్తుతానికి 31st March కి it is considered as appropriate. But there is no guarantee to the auditor that the entity would be able to continue in its operations for a foreseeable future. ఇవాల్టికైతే ఉంది కానీ ఫ్యూచర్లో కంటిన్యూ అవుతుందా లేదా అనే డౌట్ మాత్రం
ఆడిటర్కి ఉంది. దాన్ని ఏమంటారంటే యాజ్ ఆఫ్ నౌ ద గోయింగ్ కన్సర్న్ అజంప్షన్ మేడ్ బై ద మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ అప్రాప్రియేట్ బట్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ మెటీరియల్ అన్సర్టనిటీ. దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ మెటీరియల్ అన్సర్టనిటీ అబౌట్ వాట్? A material uncertainty about the entity's ability. There exists a material uncertainty about the entity's ability to continue in operations for a foreseeable future. ప్రస్తుతానికి ఒకే కానీ ఫ్యూచర్లో ఇది ఉంటుందా ఉంటుందా అనే డౌట్ ఆడిటర్కి వచ్చింది. ఆ డౌట్ ఎందుకు వచ్చిందమ్మా? బికాస్ ద ఆడిటర్ కమ్స్ అక్రాస్ సమ్ ఈవెంట్స్ or conditions during the course of performance of audit. Because of such the existence of such events or conditions, the auditor now concluded that as on the date of the balance sheet the going concern assumption is appropriate. The entity is still continuing, but there is an uncertainty. There is an uncertainty about the entity's ability to continue in operation for a foreseeable future. ఫ్యూచర్లో వీళ్ళు ఉంటారో ఓడతారో గ్యారంటీ లేదు. అలాంటప్పుడు ఆడిటర్గా మనం ఒపీనియన్ని ఎలా చెప్పాలి? ఆడిటర్ ఇన్ దట్ కేస్ షుడ్ డిస్కస్ ద సేమ్ విత్ మేనేజ్మెంట్. బాబు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? we identified some events or conditions. Because of the existence of such events or conditions, we are of the opinion that as on date you are a going concern, but we are suspecting your ability. We are suspecting your ability to continue in operation for a foreseeable future. Because of these uncertainties or events or conditions, what will you do now? అని డాష్ అడిగాడు. అప్పుడు మేనేజ్మెంట్ ఏమన్నాడు తెలుసా? సార్ వీ విల్ డిస్క్లోజ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నాడు. ఏమన్నాడు? మేనేజ్మెంట్ డిసైడ్స్ టు డిస్క్లోజ్ దెమ్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. మేనేజ్మెంట్ డు నాట్ వాంట్ టు హైడ్ దెమ్ ఫ్రమ్ ది షేర్ హోల్డర్స్. వాటిని దాచాలనే ప్రయత్నం మేనేజ్మెంట్ వాడు చేయట్లా. మీరు ఏం చెప్తారో చెప్పండి, అవన్నీ మేము ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో డిస్క్లోజ్ చేసేస్తాం అన్నాడు మేనేజ్మెంట్ వాడు. ఇన్ఫాక్ట్ ద మేనేజ్మెంట్ డిస్క్లోజ్డ్ ఆల్ అన్సర్టనిటీస్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. మేనేజ్మెంట్ categorically specified that as on date we are going concern, but there are some material uncertainties about our ability to continue in operations for a foreseeable future. ప్రస్తుతానికి మేము నడుస్తున్నాం కానీ ఫ్యూచర్లో ఎంతసేపు ఉంటామో గ్యారంటీ లేదు. బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఈవెంట్స్ ఆర్ కండిషన్స్ హ్యాస్ బిన్ clearly mentioned and disclosed by the management in the financial statements. ఏమ్మా మనం చెప్పదలుచుకుంది ఆల్రెడీ డాష్లో చెప్పేశాడు. మనం చెప్పదలుచుకున్న పాయింట్ని ఎవరితో చెప్పదలుచుకున్నామమ్మా మనం? బాబు షేర్ హోల్డర్లు మీరు అమాయకంగా మీరు గోయింగ్ కన్సర్న్ అనుకుంటున్నారేమో, ప్రస్తుతానికే గోయింగ్ కన్సర్న్, ఫ్యూచర్లో ఏం గ్యారంటీ లేదు అని షేర్ హోల్డర్లకు చెప్దాం అనుకున్నాం. కానీ ఈ విషయాన్ని ఆల్రెడీ డాషే చెప్పేశాడు. మనం చెప్దాం అనుకుంది మేనేజ్మెంట్ చెప్పేసినప్పుడు ఇంకా ప్రాబ్లమే ఉందమ్మా. అలాంటప్పుడు యాజ్ అన్ ఆడిటర్ ఇఫ్ ప్రాపర్ డిస్క్లోజర్స్ ఆర్ మేడ్ బై ద మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ దట్ అన్సర్టనిటీ, ద ఆడిటర్ కెన్ ప్రొవైడ్ ఎ క్లీన్ రిపోర్ట్. Apart from issuing a clean report in that case, the auditor should also include an emphasis of matter paragraph in his report. అంటే క్లీన్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. ఇవ్వటంతో పాటు ఆడిటర్ ఒక సపరేట్ పారాగ్రాఫ్ని వాడి రిపోర్ట్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఆ పారాగ్రాఫ్నే టెక్నికల్గా డాష్ అంటారు, ఎంఫసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్ అంటారు. ఎంఫసైజ్ చేయటం అంటే ఏంటి? హైలైటింగ్. యూ కెన్ జుట్టు ఉంటే ఎటన్నా దువ్వచ్చమ్మా, జుట్టే లేకపోతే దువ్వలేం. అంటే యూ కెన్ హైలైట్ యువర్ హెయిర్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ హెయిర్ కదా. అలాగే ఉన్నదాన్ని హైలైట్ చేయగలం కానీ లేని దాన్ని హైలైట్ చేయలేం. ఎంఫసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్ అంటే ఏంటో తెలుసా? ఆల్రెడీ మేనేజ్మెంట్ డిస్క్లోజ్డ్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ clearly that there are some material uncertainties about their ability to continue in operation for a foreseeable future. Now there is every chance that some of the shareholders may miss that most important point. Although it was included by the management in the financial statements, some of the users of the financial statements may not go through the financial statements in entirety. Therefore, some of the users of the financial statements may not identify the disclosures that were made by the management. పాపం వాళ్ళు చూడకపోవచ్చు. మేనేజ్మెంట్ వాడు చెప్పాడు, ఎక్కడో నోట్స్ టు అకౌంట్స్లో సన్నగా రాస్తాడు, దాన్ని ఎవడో చూడాల, అప్పుడు ఇబ్బంది కదా, అందుకని దాన్ని హైలైట్ చేయాలని అనుకున్నాడు. సో ఏ మ్యాటర్, వినాలి జాగ్రత్తగా,
a matter that was already included. A matter that was already included by the management in the a particular matter has already been included by the management in the financial statements. The auditor wants to highlight that matter. Therefore, the auditor in that case, if you want to highlight a matter that was already included in the financial statements, then the auditor is expected to include a separate paragraph in his report called as dash emphasis of matter paragraph. దాంట్లో auditor wording ఎలా వాడాలో తెలుసా? Without qualifying our report. ఏంటమ్మది విత్ అంటే యు ఆర్ నాట్ ఇష్యూయింగ్ ఏ క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్, స్టిల్ ద ఆడిటర్ ఇస్ ఇష్యూయింగ్ ఏ క్లీన్ రిపోర్ట్ ఆర్ అన్మాడిఫైడ్ రిపోర్ట్. వితౌట్ క్వాలిఫైయింగ్ అవర్ రిపోర్ట్ వీ want to bring to your kind notice note number 10 in the financial statements. మీ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు నోట్ నెంబర్ 10 అని ఒకటి ఇచ్చారయా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో, దాన్ని చూసుకోండి అని డాష్తో డాష్లో చెప్తాడు. ఆడిటర్ యూజర్స్తో ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్లో చెప్తాడు బై ఇంక్లూడింగ్ ఎ సపరేట్ పారాగ్రాఫ్ ఇన్ హిస్ రిపోర్ట్ కాల్డ్ యాజ్ డాష్ ఎంఫసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్. నా మాట అర్థమైందా? ఇది ఎప్పుడు వెన్ ద మేనేజ్మెంట్ హ్యాడ్ డిస్క్లోజ్డ్ ది existence of material uncertainties properly, then the auditor can issue a clean report. And apart from issuing a clean report, the auditor must include a separate paragraph in his report called as emphasis of matter paragraph. If these uncertainties were not properly disclosed, then depending upon the situation, the auditor may have to issue either a qualified report or an adverse report as appropriate in the circumstances of the case. నిజానికి ఆడిటర్ ఈ టైప్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలని ఎవడో ఆడిటర్ని డైరెక్ట్ చేయలేడు. అల్టిమేట్లీ ద టైప్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్ టు బి గివెన్ బై ద ఆడిటర్ ఇస్ డిపెండెంట్ ప్యూర్లీ ఆన్ ద ప్రొఫెషనల్ జడ్జిమెంట్ ఆఫ్ ది ఆడిటర్. కాబట్టి అయితే క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్ లేకపోతే అడ్వర్స్ రిపోర్ట్ ఇవ్వచ్చు డిపెండింగ్ అపాన్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ది కేస్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ SA 570 going concern and particularly the reporting responsibilities of the auditor. When the auditor concludes that going concern assumption made by the management is appropriate, but there exists material uncertainties. Several times questions were asked in the examination on the entire standard. This is a very important standard for examination, and questions are being asked from the entire standard and most importantly from this area. CA ఫైనల్లో అయితే ఇది తప్ప ఇంకోటి అడగడు, ఆ ఒక్క పాయింట్ మీద అడుగుతాడు క్వశ్చన్లు. ఇంటర్లో అయితే అన్నిటి మీద అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్లు. ఏమా అంటే వాటిల్లో కూడా ఏది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్? అప్రాప్రియేట్ బట్ దర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ మెటీరియల్ అన్సర్టనిటీ అబౌట్ ద ఎంటిటీస్ ఎబిలిటీ టు కంటిన్యూ ఇన్ ఆపరేషన్ ఫర్ ఎ ఫోర్సేబుల్ ఫ్యూచర్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ SA 570. ఇప్పుడు మనం SA 570తో పాటు SA 560 కూడా చెప్పుకుందాం. ఏంటమ్మా? SA 560 దాని పేరేంటి? సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్. SA 560 సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్. మీ అందరికి ఈవెంట్స్ అక్కరింగ్ ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ గురించి బ్రహ్మాండమైన ఐడియా ఉంటుందిగా, ఉంటుంది. కాబట్టి సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్ని గురించి చెప్పుకోవటం కూడా చాలా అంటే చాలా ఈజీ. సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్ గురించి చెప్పటం చాలా ఈజీ. అందుకని ముందర ఒక 4 డేట్లు రాస్తా, టకటక మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి. ఏది మీకు ఏం తెలుసో చెప్పండి. ఈవెంట్స్ అక్కరింగ్ ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ గురించి 31st March 2023, 22 అందాంలే, 31st March 2022, 10th April 2022, 25th August 2022, 27th August 2022. These 4 dates are very, very important for you to understand SA 560 subsequent events. Please listen to these 4 dates and its explanation carefully. This is nothing but date of financial statements. Yes or no? This is the date on which management
approved the financial statements. Management made approval of the financial statements on 10th April. So financial statements are required to be prepared for a cutoff date called as 31st March. Probably they would have been prepared on 10th April, and financial statements date is 31st March, but they were prepared on 10th April. Immediately on preparation of the financial statements, what the management should do? Management should have to approve the financial statements. Once the financial statements are approved, then the same shall be provided by the management to the auditor. The same shall be provided by the management to the auditor. Then auditor will carry out audit procedures. Then the auditor will provide an audit report. In the given case, 25th August is considered as the date of auditor's report. దీని మీద సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు అద్భుతమైన డెఫినేషన్ ఒకటి ఇచ్చాడు. డేట్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ అంటే ఏంటో. డేట్ ఆఫ్ ఇలాంటి డెఫినేషన్ నా భూతో నా భవిష్యత్, మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో రాదు కూడా. డేట్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ as the date the auditor dates the report. Date of auditor's report can be defined as the date the auditor dates the report. ఆడిటర్ గారు ఆయన రిపోర్ట్ మీద ఏ డేట్ అయితే వేశాడో దాన్ని డాష్ అన్నారట. డేట్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ అయిపోయింది. ఇది థర్డ్ వన్. ఇప్పుడు అసలైన పాయింట్, సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ దోస్ ఈవెంట్స్ దట్ అక్కర్ బిట్వీన్ ద డేట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ డేట్కి ఆడిటర్ రిపోర్ట్ డేట్కి మధ్యలో ఏమన్నా ఈవెంట్స్ జరిగితే అలాంటి ఈవెంట్స్ని సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్ అంటారు. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఈవెంట్స్ అక్కరింగ్ ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. ఎస్ ఆర్ నో? అయితే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్లో ఈవెంట్స్ అక్కరింగ్ ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్కి ఒక సపరేట్ డెఫినేషన్ ఉంది. ఆ డెఫినేషన్ ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చెప్పండి. Events occurring after the date of balance sheet can be defined as those events that occur between the date of financial statements and date of approval of financial statements by the management. అవన్నీ చెప్పి మీకు ఉన్నది పోగొట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు. What are subsequent events? Subsequent events can be defined as those events that occur between the date of financial statements and the date of auditor's report. అంతవరకు అర్థమైందా? తర్వాత 25th August auditor prepared the report, handed over the report to the management. Management has not yet issued that report to third parties. 25వ తారీఖున ఆడిటర్ గారు రిపోర్ట్ మీద సంతకం పెట్టి మేనేజ్మెంట్ మొహాన కొట్టాడు. అదృష్టం ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ వాడు ఆ రిపోర్ట్ని ఇంకా బయట థర్డ్ పార్టీస్కి ఎవరికి పంపించాల. థర్డ్ పార్టీస్ అంటే ఎవరు? షేర్ హోల్డర్లు థర్డ్ పార్టీస్, బ్యాంక్స్, అదర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ లెండర్స్ ఆర్ థర్డ్ పార్టీస్, రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ లైక్ సెబీ, ఆర్బీఐ, స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ వాళ్ళు కూడా థర్డ్ పార్టీసే. ఎవరి చేతుల్లోకి ఆడిటర్ ఇచ్చిన రిపోర్టు వెళ్ళాల. ఆడిటర్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ డాష్కి మధ్యలోనే ఉంది. ఆడిటర్కి కంపెనీకి మధ్యలోనే ఉంది. ఈ లోపల 2 రోజులు అయినాయి. 25th August మీరు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఆన్ 27th August ద ఆడిటర్ కేమ్ టు నో అబౌట్ సమ్ ఫ్యాక్ట్స్. ద ఆడిటర్ కేమ్ టు నో అబౌట్ సమ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఏంటది? కేమ్ టు నో అబౌట్ సమ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఫ్యాక్ట్స్ అన్న సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్ అన్న రెండు ఒకటే. దీస్ ఫ్యాక్ట్స్ have taken place in between date of financial statements and the date of auditor's report. The auditor should have to identify these facts at the time of carrying out his audit. చాలా కష్టమైన పాయింట్, జాగ్రత్తగా చెప్తా, జాగ్రత్తగా వినాలి. ఈ ఫ్యాక్ట్స్ ఎప్పుడు జరిగినవి? బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి ఆడిటర్ రిపోర్ట్ డేట్కి మధ్యలోనే జరిగినాయి. దీస్ ఈవెంట్స్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ది ఆడిటర్ at the time of conducting audit, but unfortunately the auditor failed to detect such facts or subsequent events. Now after issuance of the auditor's report, but before the date, after issuance of the auditor's report, but before the date, after issuance of auditor's report to management, but before the date, the financial statements are issued to third parties. Auditor came to know about certain facts. ఇవి తెలియంగానే ఆడిటర్ తలపట్టుకున్నాడు. ఏమన్నా తెలుసా? అయ్యో, ఈ ఫ్యాక్ట్స్ నాకు ఇంతకు ముందరే తెలిసి ఉంటే, ఇంతకు ముందరే అంటే నేను రిపోర్ట్ ఇచ్చే డేట్కే తెలిసి ఉంటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ గివెన్ ఏ మోడిఫైడ్ రిపోర్ట్.
The auditor is of the opinion that had these facts were known to him at the time of issue of his report, he would have given a modified report. And the meaning and what does it mean? Now the auditor has already given a dash report, an unmodified report or a clean report. ఆడిటర్ బాధపడుతున్నాడు, అయ్యో అనవసరంగా క్లీన్ రిపోర్ట్ ఇచ్చేసాని, ఈ ఫ్యాక్ట్స్ నేను ఇష్యూ చేసేటప్పుడే తెలిసి ఉంటేనా ఖచ్చితంగా నేను డాష్ ఇచ్చేవాడిని, మోడిఫైడ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చి ఉండేవాడిని అని ఆడిటర్ ఫీల్ అవుతున్నాడు. అలాంటి వాటిని కూడా సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్ అని అంటారు. ఇప్పుడు డెఫినేషన్ ఆఫ్ సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్. సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ as those events that occur between the date of balance sheet and the date of auditor's report. They also include facts that become known to the auditor after the date of auditor's report, but before the date the financial statements are issued to third parties, and where the auditor is of the opinion that had these facts were known to him at the time of issue of his report, he would have given a modified report. అలాంటి వాటిని కూడా సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్ అనే అంటారు. ఇప్పుడు ఇంతకీ వాట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్? ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ to identify, మాట్లాడాలమ్మా, it is the responsibility of the auditor to identify subsequent events. It is the responsibility of the auditor to classify such subsequent events into adjusting events and non-adjusting events. It is the responsibility of the auditor to identify subsequent events. It is the responsibility of the auditor to classify them into adjusting events and non-adjusting events, and it is the responsibility of the auditor to satisfy that all adjusting events have been properly adjusted and all non-adjusting events have been properly disclosed. మీకు ఇవన్నీ కూడా చెప్పగలను కానీ టైం లేదమ్మా. ఇప్పుడు అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ అయితే అడ్జస్ట్ చేయాలి, నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ అయితే డిస్క్లోజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అర్థమవుతుందే? సో అది ఆడిటర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇఫ్ యూ ఆర్ ద ఆడిటర్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ డ్యూటీ? యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్. వాట్ డూ యూ డూ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ టు ఐడెంటిఫై సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్? కాసేపు కూర్చుని ఇది చేస్తారా, ఇది ధ్యానం చేస్తారా? సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్ అని కళ్ళు తెరవంగానే లిస్ట్ ఏమన్నా కనపడుతుంది ఆడిటర్ మొహంలో? లేకపోతే ఎక్కడన్నా స్క్రీన్ మీద ఎక్కడన్నా కనపడుతుందా? ఏం కనపడదు. మరి హౌ డూ యూ ఐడెంటిఫై సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్? ఇన్ ఆర్డర్ టు ఐడెంటిఫై సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్, ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ ఫర్ యూ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ టు ఫాలో సమ్ ప్రొసీజర్స్. సిన్స్ ద ప్రొసీజర్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఫాలోడ్ బై ద ఆడిటర్, దే ఆర్ కాల్డ్ as audit procedures. So if you were the auditor and if you want to identify subsequent events, it is our responsibility to follow some procedures called as audit procedures. Those procedures that are required to be followed by you as an auditor in order to identify subsequent events have been given in SA 560. SA 560లో కొన్ని ప్రొసీజర్లు చాలా చెప్పగలను, కానీ అన్ని ప్రొసీజర్లు చెప్పేంత టైం లేదు కాబట్టి కొన్ని ప్రొసీజర్లు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఏమ్మా, అసలు సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్ అంటే ఎప్పుడు జరిగే ఈవెంట్స్? బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ తర్వాత జరిగే ఈవెంట్స్. కాబట్టి మీరు దేని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి? సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఈవెంట్స్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఆర్ అక్కర్స్ ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఒక చిన్న పిచ్చి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానమ్మా. ఆల్రెడీ చెప్పాను, management is made responsible to identify events occurring after the date of balance sheet. For identifying events occurring after the date of balance sheet, management could have followed some procedures. The same procedures that were followed by the management could also be followed by the auditor to identify subsequent events. ఒక పిచ్చి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఆయన నేను చిన్నపిల్లం, ఇద్దరం పొట్టిగా ఉంటాం. ఆయన ఓ రోజు నన్ను అడిగాడు, ఏమైనా నీకు సైకిల్ తొక్కటం వచ్చా అని అడిగాడు. నాకు సైకిల్ తొక్కటం వచ్చు కానీ నాకు సీట్ అందదు. ఆ విషయం నేను ఆయనతో చెప్పలేకపోతున్నా. అప్పుడు నేనన్నా, ఏమైనా నీకు వచ్చా అన్న. వచ్చు అన్నాడు. అయితే చూపించు అన్న. ఆయన సైకిల్ తీసుకెళ్ళి ఒక అరుగు పక్కన ఆనించాడు. అరుగు మీదకి మెట్ల మించి ఎక్కాడు. దాని మించి సైకిల్ మీదకి ఎక్కాడు. నేనేం చూస్తున్నా. అలా చూడటాన్ని డాష్ అన్నారు, అబ్జర్వేషన్ అని అన్నారు. చూస్తున్నా. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది, ఓహో ఇలా చెయ్యాలా అని. ఆయన సైకిల్ తొక్కు రాగా నేను కూడా వెళ్ళి అరుగు కానించి అరుగు మీదకి ఎక్కి దాని మించి సైకిల్ మీదకి ఎక్కి తొక్కొచ్చా. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఆయన మేనేజ్మెంట్ అనుకోండి, నేను ఆడిటర్ అనుకోండి. ఆయన తొక్కిందేమో ప్రొసీజర్స్ ఫాలోడ్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అకరింగ్ ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అనుకోండి. నేను తొక్కిందేమో సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్ అనుకోండి. ఏమర్థమైంది?
సైకిల్ తొక్కటం అర్థమైందా? అది కాదు పాయింట్. వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈజ్ ద ప్రొసీజర్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ అడాప్టెడ్ బై ద మేనేజ్మెంట్ ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఈవెంట్స్ అకరింగ్ ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కెన్ బి you can understand such procedures and you can follow the same procedures to identify subsequent events. అది ఒకటి. రెండోది ఇంకా ఏం చేయొచ్చు అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎప్పుడన్నా బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ తర్వాత మీటింగ్స్ ఏమన్నా పెట్టుకుంటే ఆ మీటింగ్స్ మినిట్స్ని వెరిఫై చేయడం వల్ల కూడా అప్పుడప్పుడు మీరు సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. బోర్డు మినిట్స్ చూస్తున్నారు, దాంట్లో 31 మార్చ్ తర్వాత ఎప్పుడో ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది ఆర్గనైజేషన్లో, మొత్తం అసెట్స్ అన్ని డిస్ట్రాయ్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? దట్ ఈస్ ద డిస్కషన్ దట్ హ్యాస్ టేకన్ ప్లేస్ ఇన్ ద బోర్డ్ మినిట్స్. ఆడిటర్ హ్యాడ్ గాన్ త్రూ బోర్డ్ మినిట్స్ దట్ వర్ టేకన్ ప్లేస్ ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. నా మాట అర్థమవుతుందా? బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ తర్వాత జరిగిన బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్స్ మినిట్స్ని ఆడిటర్ వెరిఫై చేస్తుంటే ఒక పాయింట్ ఆడిటర్ ఐడెంటిఫై చేశాడు. ఏంట పాయింట్? ఏ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద అసెట్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ హ్యావ్ బీన్ destroyed by fire. Now the organization had made a discussion. Board of directors of the company had made a discussion about what to do. When the auditor goes through the board of directors minutes, you will certainly observe that okay, fire accident has taken place after the date of balance sheet. That is the best example of fire accident. Occurrence of a fire accident after the date of balance sheet is said to be the best example of a non-adjusting event. Now you are able to identify a non-adjusting event. How the auditor is able to identify non-adjusting event? Because the auditor had gone through minutes of the meetings of the board of directors. మీ మొహం చూస్తుంటే నాకేం అర్థం అవుతుంది తెలుసా? మీకు అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి, నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటో గుర్తులేదని అర్థం అవుతుంది. గుర్తుంటే మంచిది. వాట్ ఈస్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్? There are certain conditions on the date of balance sheet and further events, further evidence is available in respect of such conditions after the date of balance sheet. గుర్తుంది. గుడ్. కాబట్టి అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ అంటే తెలుసు, నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ అంటే తెలుసు. ఈ పని చేస్తే యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై సమ్ సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్. అలాగే బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ తర్వాత ఏంటిది? బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ తర్వాత ఆర్గనైజేషన్ వాడు ఏమన్నా ఇంటరిమ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తే by going through interim financial statements also as an auditor you would be able to identify some subsequent events. For example, interim financial statements ante telsa, financial statements prepared quarterly or half yearly may be technically called as interim financial statements. If you go through interim financial statements, sometimes you would be able to identify some subsequent events. Elago idi prove cheyatam chala kashtam, but I will try to prove it with the help of an example. You were appointed as the auditor for the financial year 2022-2023. On 31st March 2023, there is a debtor to the organization called as X. An amount of 1 lakh rupees. An amount of 1 lakh rupees is due from X to the organization. However, on 26th March 2023, X filed an insolvency petition with the court of law. So while preparing financial statements as on 31st March, management started expecting that they may not be able to recover the entire amount of 1 lakh, and they are predicting that they are able to recover only 80% out of it. Therefore, while preparing financial statements as on 31st March, they created a provision in respect of doubtful debts to the tune of 20,000. అంటే ఈ 1,00,000 మాకు రాదు, 1,00,000లో ఒక 20,000 పోవచ్చు, ఒక 80,000 రికవర్ అవుతుంది అని చెప్పి మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు 80,000నే బ్యాలెన్స్ షీట్లో చూపించారు. సో అమౌంట్ డ్యూ ఫ్రమ్ ఎక్స్ ఇస్ 1 lakh. మేనేజ్మెంట్ క్రియేటెడ్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ 20,000 and an amount of 80,000 has been shown as due in the balance sheet. మీరు గమనించాల్సింది ఏంటో తెలుసా? ఆన్ 26th March itself X made an insolvency petition before court of law. అంటే as on the date of financial statements, there exists a condition that X may be declared as insolvent. X may be declared as insolvent. On 4th April 2023, అనుకున్నంత అయింది. On 4th April 2023, the court declared the debtor as insolvent and court ordered the debtor to pay 10 paisa out of 1 rupee. నువ్వు రూపాయి ఉన్న చోట రూపాయి బదులు 10 పైసలు ఇవ్వు అన్నారు. How much is the actual amount due from X? 1 lakh. How much amount would you be able to recover from him now?
only 10,000. What is the loss to the organization? 90,000. Out of 90,000 loss, 20,000 has already been provided by the management in the financial year 2022-23. Yes or no? Now what management did is like this. Without changing this provision, management has prepared interim financial statements for the year 2023-24 as on 30th June 2023. In the interim financial statements, an amount of 70,000 has been debited as bad debt. In the interim financials, this 20,000 has been kept like that only in the year 2023, but in the year 23-24, the remaining 70,000 has been shown as bad debt in the interim financial statements. Is this accounting treatment given by the management a correct one? Yes or no? No. Correct కాదు. మీరు అడిగారు why you have treated an amount of 70,000 as bad debt in the interim financial statements was the question posed by you to the management. Now management started telling all these things to you. Sir, actually on 26th March itself, our debtor has filed an insolvency petition before court of law. At that time we anticipated that we will be able to recover only 80%, but unfortunately after the date of balance sheet, the court declared the debtor as insolvent. Now we are able to recover only 10,000. Therefore, the remaining 70,000 has been treated as bad debt in the year in which court has given a declaration అని చెప్పారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈజ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ an adjusting event? Is this event an adjusting event or a non-adjusting event? You have identified an adjusting event. How it is possible for you to identify adjusting event? Because you have gone through interim financial statements. టైం ఉంటే పూలు పూయించగలను దీన్ని నేను. ఇలాంటి ప్రొసీజర్లన్నీ ఫాలో అవ్వగలిగితే you would be able to detect or identify some subsequent events. Once the auditor is able to identify subsequent events, then it is your responsibility as an auditor to divide the subsequent events into two broad categories. The first one is adjusting events and the second one is non-adjusting events. You need to ensure that all adjusting events have been properly adjusted, all non-adjusting events have been properly disclosed. It is about how to identify subsequent events. Now, what is the duty of the auditor with respect to facts? ఇది కష్టమైంది. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఒక 15 minutes మీ టైం తీసుకొచ్చా నేను? 1 to 2:30 బ్రేక్ కదా, 1:15కి బ్రేక్ ఇస్తే ఏమన్నా అభ్యంతరమా? ఒక్కళ్ళ అభ్యంతరం అన్నా వెళ్ళిపోతాను నేను. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం నాకే ఇష్టంలా, నాకు ఇబ్బంది పట్టడం కూడా ఇష్టంలా. కాకపోతే ఏంటంటే ఓ పావుగంట కలిసి వస్తే ఏదన్నా ఓ మొక్క చెప్పచ్చుగా, ఓ స్టాండర్డ్ ఏదన్నా అవుతుందేమో అని నా బాధ, అంతే, అంతకంటే ఏం లేదు. మీరు ఆ 1:15 తర్వాత ఇంకో పావుగంట కూడా చెప్పండి అన్నారు అనుకో, చెప్తా 1:30 దాకా, చెప్పి 1:30 to 2:30 బ్రేక్ ఇస్తా. మీరు అంటే నువ్వు అట్ట ఇప్పుడు తల రుద్దుకోక్కర్లేదమ్మా, ఏం చేయను నేను. సరే, what is the next point? Facts. What is your duty as an auditor in respect of facts which become ఒక గంట సేపు నాన్ స్టాప్గా మాట్లాడి చూడండి, మీకు నొప్పి తెలుస్తుంది. ఫ్యాక్ట్స్ దట్ బికమ్ నోన్ టు ది ఆడిటర్ ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్, బట్ బిఫోర్ ద డేట్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్. And where the auditor is of the opinion that had these facts were known to him at the time of issue of the financial statements, he would have given a modified report. అలాంటప్పుడు ఆడిటర్గా మీరు ఏం చేయాలి? రిపోర్ట్ మీ చేతుల్లో ఉందా, మేనేజ్మెంట్ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయిందా? మేనేజ్మెంట్ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది. Fortunately, it was not issued by the management to third parties. Now you came to know that there are some subsequent events which could have been detected by you at the time of carrying out audit. Unfortunately, you failed to detect it and you came to know about such subsequent events after the date of. మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సిన మేజర్ పాయింట్ ఏంటో తెలుసా? ఇప్పుడు ఆడిటర్కి తెలిసిన ఫ్యాక్ట్స్ ఈ 2 డేట్ల మధ్య జరిగినవి కాదు. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ డేట్కి మధ్యలోనే జరిగినాయి. అప్పట్లోనే ఆడిటర్ వాటిని డిటెక్ట్ చేయాలి. నీ చేతగాంతనం వల్ల వాటిని నువ్వు డిటెక్ట్ చేయలేకపోయావు. ఆ తర్వాత నీకు ఆ విషయం తెలిసింది. అరే, ఇది అప్పుడే తెలుసుంటే నేను ఈ టైప్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చి ఉండేవాడిని కాదు కదా, క్లీన్ ఇచ్చేవాడిని కదా కాదు కదా, మాడిఫైడ్ ఇచ్చి ఉండేవాడిని కదా అని మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఏం చేయాలి? తెలిసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? తూర్పు తిరిగి దండం పెట్టాలా? నో, ఆ చేసిన తప్పుని రెక్టిఫై చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళా, నేనే ఆడిటర్ని. ఏమ్మా, ఐ ఫెయిల్డ్ టు ఐడెంటిఫై సమ్ సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఆడిట్.
I failed to identify some subsequent events. Those events includes both adjusting events. Those events includes both adjusting events as well as non-adjusting events. Adjusting events requires adjustment to your financial statements. They were not adjusted. So, non-adjusting events requires disclosure in the financial statements. They were not disclosed. So the things that are required to be adjusted were not adjusted. The things that are required to be disclosed were not disclosed. So your financial statements are not reflecting a true and fair view. So as an auditor, I should have given an adverse report. Since I failed to detect these subsequent events at the time of carrying out the audit, by mistake, I have given a clean report. So instead of issuing an adverse report, I have given you a clean report. So what is given by me is wrong. The report given by me is wrong. Please do one thing. Please redraft your financial statements, because the report given by me is in between you and me. నేను రిపోర్ట్ ఇచ్చా ఓకే, కానీ అది మన ఇద్దరి మధ్య ఉంది. ఇట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఇష్యూడ్ టు థర్డ్ పార్టీస్. ప్లీజ్ డూ వన్ థింగ్. ప్లీజ్ రీడ్రాఫ్ట్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ప్రిపేర్ ఎ న్యూ సెట్ ఆఫ్ financial statements. While preparing that new set of financial statements, consider these subsequent events. What are all the events which require adjustments have to be adjusted by you? What are all the events that require disclosures have to be disclosed by you? What do you do now, Anna? Yes sir, I will prepare a new set of financial statements. అని ఆవిడ అందనుకో నా నెత్తిన పాలు పోసినట్టే, ఇక ప్రాబ్లమే లేదు. నేను మార్చమన్నా ఆవిడ మారుస్తాను అని చెప్పింది. అండ్ షీ ప్రిపేర్డ్ ఎ న్యూ సెట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ ద రిక్వైర్డ్ adjustments and disclosures. The same have been approved by her and the same have been provided to me. Now I have given a new audit report. Previously I have given a new report. Now I have given another report. ఇంతకు ముందర రిపోర్ట్ మీద డేట్ వేరు, ఇప్పటి రిపోర్ట్ మీద డేట్ వేరు. In the previous report I have given a date as 25th August. Now in the new report I have given a date as 25th September. అర్థమవుతుంది? అంటే నెల రోజులు పట్టింది ఇవన్నీ జరగటానికి. ఇదంతా ఎప్పుడు మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఒప్పుకుంటే. దేనికి ఒప్పుకుంటే అమ్మా? To prepare a new set of financial statements, to amend. What is that? To amend the originally prepared financial statements. Emma, new set of financial statements prepare చేయి అన్న. చేయను అంది. Management is reluctant to prepare a new set of financial statements or to make amendments to the existing financial statements. అప్పుడు ఆడిటర్ ఏం చేయాలి? ఇందాకేమంది, ఇప్పుడు ఏమంది ఆవిడ? ఇందాకేమో మీ ఇష్టం సార్ మీరు ఏం చెప్తే చేస్తానంది. ఇప్పుడు ఏముంటుంది? నేను చేయను అని అందనుకో, అప్పుడు ఆడిటర్ ఏం చేయాలంటే థ్రెటన్ చేయాలి. ఎవరిని? మేనేజ్మెంట్ని. వితౌట్ మేకింగ్ చేంజెస్ టు ద ఫైనాన్షియల్, యువర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రాంగ్. The report given by me is also wrong. Don't issue these financial statements and this report to third parties without making necessary adjustments. నేను చెప్పిన అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయకుండా నా రిపోర్ట్ని కానీ నీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని కానీ నువ్వు థర్డ్ పార్టీకి ఇష్యూ చేయటానికి వీలు లేదు అన్న. ఈవిడ ఎడవా అనుకుని ఆవిడ ఇష్యూ చేసింది. నేనేమో చించుకుని నువ్వు చేయటానికి వీలు లేదు అంటే ఆవిడ ఇష్యూ చేసి పారేసింది. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి అంటే, ఇన్ దట్ కేస్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఇస్ సైలెంట్ except specifying that in that case the auditor should have to take a legal opinion. ఏం చేయాలటమ్మా? ఆడిటర్ అప్పుడు లీగల్ ఒపీనియన్ని తీసుకోవాలట. లీగల్ ఒపీనియన్ అంటే లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. లాయర్ గారు పరిస్థితి ఇదండి, ఏం చేయమంటారండి అని అడగాలి. ఈవిడే లాయర్ గారు. ఈవిడ్ని అడిగా, ఓ అలా జరిగిందా? విల్ డూ వన్ థింగ్, విల్ ఇన్సర్ట్ అన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇన్ ఏ న్యూస్ పేపర్ explaining all the facts and we will make an appeal to the users of the financial statements that the financial statements prepared by so and so entity are wrong. The auditor's report given thereon is also wrong. Don't rely on the financial statements or on the auditor's report అని ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇద్దామండి అంది. అలాగేనండి అన్న. ఇది మీకు అర్థం కావటం కోసం చెప్పా. సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు ఇవేం చెప్పలా, యూ నీడ్ టు టేక్ ఎ లీగల్ ఒపీనియన్ అని వదిలేశాడు అంతే. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చాం పేపర్లో. నా రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను తప్పించేసుకున్నా కదమ్మా. బాబు షేర్ హోల్డర్లు,
అవి తప్పుడు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. దాని మీద నేను ఇచ్చిన రిపోర్ట్ కూడా తప్పుడు రిపోర్ట్. మేనేజ్మెంట్ని మార్చమని అడిగా. మేనేజ్మెంట్ ఇస్ రిలక్టెంట్ టు డూ దట్. అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ ఆస్క్డ్ మేనేజ్మెంట్ నాట్ టు ఇష్యూ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ వితౌట్ మేకింగ్ నెసరీ అడ్జస్ట్మెంట్స్. బట్ మేనేజ్మెంట్ హ్యాడ్ ఇష్యూడ్ సచ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ టు యూ. ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ దట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఆర్ అన్రిలయబుల్. Don't rely on them. The auditor's report thereon is also wrong. Don't rely on it. If you do that, I will not be responsible for that, for the same. అని చెప్పి నేను ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చా పేపర్లో. ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎవరి సజెషన్ని బేస్ చేసుకుని ఇచ్చానమ్మా? లీగల్ ఒపీనియన్ తీసుకుని ఇచ్చా. అలా చేయాలి. ఇది డ్యూటీ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ అండర్ ద హెడింగ్ డాష్ facts that become known to the auditor after the date of auditor's report, but before the date the financial statements are issued to third parties. ఒకవేళ ఆవిడ థర్డ్ పార్టీస్ కూడా ఇష్యూ చేసింది ఆవిడ, అప్పుడు నాకు తెలిస్తే అప్పుడు చేయగలిగింది నిజానికి ఏమీ లేదు. ఇఫ్ లా పర్మిట్స్ then financial statements can be amended. In most of the cases, law don't permit the amendment of the financial statements once they are approved. ఏదో కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ కేసుల్లో లాలా మీకు చెప్పుంటారుగా, ట్రిబ్యునల్ పర్మిషన్ తీసుకుని, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకుని మాత్రమే, అది కూడా ఎక్సెప్షనల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో మాత్రమే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని అమెండ్ చేయాలి. వన్స్ దే ఆర్ అప్రూవ్డ్ బై ద షేర్ హోల్డర్స్ ఇన్ ద యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ SA 560 సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్. నేను మాట్లాడుతోంది అర్థమవుతుందే? దీంతో 560 కూడా అయిపోయింది. ఇంకా 299, 570, 600, 560, 210 అయిపోయింది. తర్వాత SA 505, ఇది మీకు బాగా తెలిసిన స్టాండర్డ్ అమ్మా. SA 505 ఏది? SA 505లో మీకేం తెలుసు? ఒక 5 నిమిషాలమ్మా, 5 నిమిషాలు వెళ్ళిపోతాం, సరేనా? 5 నిమిషాల తర్వాత అడుగుతాం మిమ్మల్ని, వదిలేనా లేకపోతే 1:30 దాకా చెప్పనా అని. మీరేం చెప్తే అది చేద్దాం. వాట్ ఈజ్ నవ్వుతారేంటమ్మా? వాట్ ఈజ్ SA 505 ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్స్? Sometimes during the course of performance of audit, the auditor may get a doubt about the correctness or otherwise of the balance of a particular debtor. As an auditor, you may get a doubt about the correctness or otherwise of the balance of a particular debtor. When you get a doubt about the correctness or otherwise of the balance of a particular debtor, what should you do? You need to verify each and every debit as well as each and every credit in the debtor account with the help of supporting documentary evidences. Even after verifying all the debits and all the credits in the debtor account with supporting documentary evidences, if still there is a doubt or suspicion to the auditor, to clear his doubt or suspicion, the only way available to the auditor is to communicate directly with the debtor. ఏమ్మా, ముందర డెబిట్లన్నీ వెరిఫై చేసాం, క్రెడిట్లన్నీ వెరిఫై చేసాం, అయినా మనకు డౌట్ తీరట్లా. అలాంటప్పుడు మనకున్న ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఏంటి అంటే, యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ డైరెక్ట్లీ విత్ ది డెటార్. When the auditor tries to communicate directly with the debtor, it was previously known as direct confirmation procedure. Now it is being called as external confirmation procedure, wherein the auditor will try to write a letter to the debtor asking the debtor to confirm the balance. If the debtor responds to the request made by the auditor, and if the debtor confirms that the balance in her books of account is also same, then the auditor can conclude that what is appearing in the balance sheet is correct. If you follow that approach, that is technically called as external confirmation. This is having a traces with SA 500. Actually, you can have a better understanding about SA 505 if you are having knowledge of SA 500. You have it, I know it. What is SA 500? SA 500 deals with audit evidence. What is the definition given with respect to audit evidence in SA 500? Audit evidence can be defined as any information used by the auditor in arriving at conclusions. Information used by the auditor in arriving at conclusions is technically called as audit evidence. If you want to any information used by the auditor to arrive at conclusions based on which an opinion is given. Opinion కి రావాలంటే ముందర conclusion కి రావాలి. If you want to form an opinion, first of all you should come to a conclusion. If you want to come to a conclusion, you
use some information. That information used by the auditor in arriving at conclusions based on which auditor expresses his opinion is technically called as audit evidence. You know very well that audit evidence can be classified broadly into two categories. The first one is internal evidence, the other one is external evidence. Evidence generated within the organization under your audit is called as internal evidence. Evidence which has been generated outside the entity under our audit is technically called as external evidence. The best example of external evidence is sales invoice, whereas purchase invoice, whereas the best example of internal evidence is sale invoice. మనమే సేల్ చేసాం, మనమే ఇన్వాయిస్ ప్రిపేర్ చేసాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్నల్. బై మనం ఎక్కడో ఎవరి నుంచో కొన్నాం, వాడు మనకు అమ్మేటప్పుడు ఇన్వాయిస్ ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్. అండ్ యూ మే హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ రిలయబిలిటీ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్. What is that? Reliability standards of audit evidence. That means which evidence is more reliable and which evidence is less reliable. The standard says that SF standard says that external evidence is always reliable than internal evidence. Yes or no? Sometimes అంటే when both external and internal evidences are available, the auditor can place more reliance on external evidence rather than internal evidence. Why? Because internal evidence is always subjected to manipulations. The entity under your audit is made responsible to prepare such internal evidence. So although a transaction has not taken place, an evidence may be created by the entity because it is in their hands to prepare it. సేల్ జరగలేదమ్మా, నేను సేల్స్ పెంచాలనుకున్నా, ఓ సేల్ ఇన్వాయిస్ ఫేక్ది రాసేస్తా, నా చేతుల్లో ఉన్న పనేగా. కాబట్టి ఇంటర్నల్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ నాట్ దట్ మచ్ రిలయబుల్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్, ఇఫ్ బోత్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎవిడెన్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్, ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ ఫర్ అస్ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ టు రిలై ఆన్ ఎక్స్టర్నల్ ఎవిడెన్స్. బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఎక్స్టర్నల్ ఎవిడెన్స్ మే నాట్ బి అవైలబుల్ టు ద ఆడిటర్. ఓన్లీ ఇంటర్నల్ ఎవిడెన్స్ మే బి అవైలబుల్ టు ద ఆడిటర్. ఇఫ్ ఓన్లీ ఇంటర్నల్ ఎవిడెన్స్ ఇస్ అవైలబుల్ టు ద ఆడిటర్, ఎవరన్నా దూరం వెళ్లాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారమ్మా భోజనం చేయడానికి, ఇఫ్ వదిలేనా, ఓకే డన్. ఇఫ్ ఎక్కడన్నా ఇఫ్ ఓన్లీ ఇంటర్నల్ ఎవిడెన్స్ ఇస్ అవైలబుల్ టు ది If only internal evidence is available to the auditor can certainly place reliance on internal evidence provided related internal controls are effective or satisfactory. Why? You should verify the effectiveness of internal controls. If internal controls are effective, the possibility of occurrence of fraud will be less. The possibility of existence of mistakes or misstatements in the financial statements would be less. That is in that case, preparation of fake invoice or preparation of fake evidences would also be less. Therefore, if only internal evidence is available, you can certainly place reliance on internal evidence provided related internal controls are effective or satisfactory. The third one is written evidence is more reliable than oral evidence. The fourth one is evidence available in original form is more reliable than evidence available in photocopy form. ఫస్ట్ ఎవిడెన్స్లో ఒక వేరియేషన్ ఉంది, హాఫ్ మినిట్లో వదిలేస్తా. ఏమ్మా, నేను ఇప్పుడే ఒక కార్లో 100 రూపాయలు పెట్రోల్ కొట్టించా. పెట్రోల్ బంక్ వాడిని బిల్లు అడిగా, వాడు చాలా రిలక్టెంట్గా బిల్లు ఇచ్చాడు. ఆ బిల్లులో పక్కన 100 పక్కన 0 పెట్టడానికి ప్లేస్ ఉంది. 100 పక్కన 0 పెట్టి 1000 రూపాయలు చేశా. వెంటనే ఆఫీస్కి వచ్చి ఎంట్రీ రాశా, కార్ మెయింటెనెన్స్ అకౌంట్ ఎటార్ టు క్యాష్ 1000 అని రాశా. ఇస్ దిస్ ఎంట్రీ ఎ రియల్ ఎంట్రీ, ఎ జెన్యూన్ ఎంట్రీ ఆర్ ఎ ఫ్రాడ్యులెంట్ ఎంట్రీ? ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రాడ్యులెంట్ ఎంట్రీ. మీరు నా ఆడిటర్, మీరు ఆడిట్కి వచ్చారు, ఏంటి పెట్రోల్ కొట్టించావా అన్నారు. అవునండి అన్న. షో ద ఎవిడెన్స్ అన్నారు. ఐ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ యూ ద క్యాష్ బిల్ గివెన్ బై ద పెట్రోల్ బంక్ ఓనర్. పెట్రోల్ బంక్ ఓనర్ ఇచ్చిన క్యాష్ బిల్లు మీకు ఇచ్చా. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇఫ్ యూ వర్ ద ఆడిటర్, వుడ్ యూ సీ దట్ క్యాష్ బిల్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద పెట్రోల్ బంక్ ఓనర్ పర్టికులర్లీ, ఆర్ వుడ్ యూ ట్రై టు సీ ఇట్ జనరల్లీ? ఎందుకని జనరల్గా చూస్తారు? ఎందుకంటే యు నో వెరీ వెల్ దట్ బిల్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ బై మీ, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ బై సంబడి ఎల్స్ అండ్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ టు మీ. దట్ ఎవిడెన్స్ ప్రొవైడెడ్ టు యూ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఎవిడెన్స్. యు నో వెరీ వెల్ దట్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎవిడెన్స్ is very high, but chances of manipulating external evidence is not there. That is the reason why you have generally seen that and you satisfied that the entry is a correct entry, is a genuine entry and is not a fraudulent entry. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో తెలుసా? ద ఎవిడెన్స్ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్
but it has been received first by the client. Later on, the same has been provided by the client to the auditor. In the meantime, there is every chance that the client can make manipulations even to external evidence. ఈ దెబ్బతో ఏమవుతుందో తెలుసా, ఎవరిని నమ్మాలో కూడా తెలియదు. ఇందాక దాకా external evidence is more reliable అనుకుంటున్నాం. Now you came to know that even external evidence is not reliable. Why external evidence is not reliable? If external evidence is first received by the management and later on provided to the auditor, in the meantime, there is every possibility that even external evidences may be manipulated. Therefore, if you were the auditor, if you need most reliable audit evidence, don't rely on the external evidence given by client. Instead, try to get the required evidence directly from the third party. ఎందుకని మేనేజ్మెంట్ చేతుల్లోకి వచ్చి తర్వాత మనకి మేనేజ్మెంట్ ఇస్తాడు, మార్చేస్తాడు. వాడు మార్చకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి, డైరెక్ట్గా ఏ పార్టీ దగ్గర ఎవిడెన్స్ ఉందో వాడితో కమ్యూనికేట్ చేయాలి. అలా కమ్యూనికేట్ చేసి ఎవిడెన్స్ని గ్యాదర్ చేస్తే దాన్ని టెక్నికల్గా డాష్ అన్నారు, ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్స్ అన్నారు. ఒకప్పుడు డైరెక్ట్ కన్ఫర్మేషన్ అనేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఇట్ ఇస్ బీయింగ్ కాల్డ్ ఎస్ ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్. ఒకటి పావు అయిపోయిందమ్మా, 2:30 కల్లా పక్కగా వచ్చేస్తారా? డన్. SA 505 ఇంపార్టెన్స్ ఆల్రెడీ చెప్పానమ్మా. Sometimes the evidence provided by the entity to the auditor may be external evidence. Generally speaking, external evidence may not be manipulated. However, sometimes it is always possible that even external evidence can be manipulated by the client. For that purpose, I have given you an example as well. ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మొన్న ఇందాకటి క్లాస్లో చెప్పా. అది పెట్రోల్ బిల్లు తీసుకున్న 100 రూపీస్ ఉన్న బిల్లుని 1000 చేశా. కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ ఎవిడెన్స్ ఇస్ ఆల్సో కెన్ ఆల్సో బి మ్యానిపులేటెడ్ బై ద మేనేజ్మెంట్. దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ యూ వర్ ద ఆడిటర్, ఇఫ్ యూ నీడ్ మోస్ట్ రిలయబుల్ audit evidence, then it is necessary for the auditor to follow external confirmation procedure. In that external confirmation procedure, the auditor will try to communicate directly with the third party, and the auditor will try to get the required information directly from the third party. And if you get that information directly from the third party,
బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ ద క్లయింట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఏమీ ఉండదు. Auditor is getting the required information directly from the third party without the intervention of the client. In that case, there is no chance of manipulation of evidence by the client. Therefore, generally speaking, external confirmation or evidence received by the auditor through external confirmation may be said to be more reliable to the auditor than any other audit evidence. But if you were the auditor, if you need most reliable audit evidence, you need to follow external confirmation procedures. That is point number 1. Point number 2, this procedure can be followed by the auditor in either to confirm the debtor balances or to confirm creditor balances, bills receivable balances, bills payable balances, bank balances, loan balances, investments held by third parties, inventories held by third parties, title deeds held by third parties, and so on. దీని మీనింగ్ ఏంటి? మీకు డెటార్ బ్యాలెన్స్ కరెక్టా కాదా డౌట్ వచ్చినా, క్రెడిటార్ బ్యాలెన్స్ కరెక్టా కాదా డౌట్ వచ్చినా, బిల్స్ రిసీవబుల్ బ్యాలెన్సు, బిల్స్ పేయబుల్ బ్యాలెన్సు కరెక్టా కాదా డౌట్ వచ్చినా, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్లు కరెక్టా కాదో డౌట్ వచ్చినా, లేకపోతే లోన్ బ్యాలెన్స్ కరెక్టా కాదా డౌట్ వచ్చినా, మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ వేరే ఎవరి దగ్గర ఉందన్నారు, అది నిజంగా ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలన్నా, టైటిల్ డీడ్స్ వేరే ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయన్నారు. ఈ మాట వినంగానే మీలో ఎవరికన్నా కారోలో where the title deeds of the property were held by a banker, it is the responsibility of the auditor to communicate directly with the banker to ascertain whether the banker is really holding such title deeds అని చెప్పా. ఇలా రకరకాల సందర్భాల్లో as an auditor you can follow external confirmation procedure. However, when the auditor is following external confirmation procedure, it is necessary for the auditor to select an appropriate confirming party. It is necessary for the auditor to select an appropriate confirming party. In other words, if I want to communicate with him, first of all, I should have an assurance. I should have an assurance that the person from whom I want external confirmation is having adequate knowledge of the subject matter. ఎవరినైతే మనం ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నామో వాళ్ళకి ఆ సబ్జెక్ట్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి. నాలెడ్జ్ ఉన్నవాడిని అడిగితే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడెడ్ బై దెమ్ ఈజ్ సెట్ టు బి మోర్ రిలయబుల్ దాన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ దట్ మచ్ నాలెడ్జ్. ఏమో మీరు ఏదో ఒక ఊళ్ళోకి వెళ్ళారు, ఆ ఊరు మీకు తెలియదు, ఏదో ఒక పర్టికులర్ అడ్రస్ కావాలి. అడ్రస్ ఎవరిని అడుగుతారు? నేను కూడా అటు ఇటు దిక్కులు చూస్తూ నడుస్తున్నా, నేను కూడా కొత్తగానే కనపడుతున్నా, నన్ను అడుగుతారా? లేకపోతే ఏ ఆటో ఆయన్నో అడుగుతారా? ఏ గ్యాస్ బండల్ డెలివరీ చేసేవాడిని అడుగుతారా? గ్యాస్ బండల్ డెలివరీ చేసేవాడిని అడిగితే వాడి ఇంట్లో వంటింటితో సహా చెప్తాడు కావాలంటే, ఎందుకంటే వాడికి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది మనం అడిగే అడ్రస్ మీద. కాబట్టి ఎవరి దగ్గర నుంచి పడితే మనం వాడి దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయడానికి ట్రై చేయకూడదు. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫాలో ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ ప్రొసీజర్స్, ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ ఫర్ ద ఆడిటర్ టు కమ్యూనికేట్ ఓన్లీ విత్ దోస్ పార్టీస్ హ్యావింగ్ adequate knowledge of the subject matter. In that case only, it is said that you are getting the required information from an appropriate confirming party. Knowledgeable persons దగ్గర నుంచే ఇన్ఫర్మేషన్ అడగండి. That is point number 2. Point number 3, auditor may follow either positive form of confirmation or negative form of confirmation. What is a positive form of confirmation? When the auditor follows positive form of confirmation, the auditor will request the third party ఆర్ ద రెస్పాండెంట్. నేను ఎవరితో అయితే ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతున్నానో వాళ్ళని థర్డ్ పార్టీ అని అనొచ్చు, లేకపోతే రెస్పాండెంట్ అని అనొచ్చు, లేకపోతే కన్ఫర్మింగ్ పార్టీ అని అనొచ్చు. వాట్ ఎవర్ యూ కాల్, ద మీనింగ్ ఇస్ వన్ అండ్ ద సేమ్. The party who is responding, the party who is responding to your request may be called as respondent or may be called as confirming party or may be called as a third party. So what is positive form of confirmation? When the auditor wants to follow positive form of confirmation, the auditor will request the respondent to or the confirming party to respond whether the respondent is in agreement with the balance stated in the letter or is in disagreement with the balance stated in the letter. నేను లెటర్లో రాసిన బ్యాలెన్స్తో మీరు అగ్రి అయ్యారని రెస్పాండ్ అవ్వండి. నేను లెటర్లో రాసిన బ్యాలెన్స్తో మీరు డిసగ్రీ అయితే
డిసగ్రీ అయ్యాన్ని రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ యూ. That response may be either yes or no. I am expecting a response positively from you. I am not expecting a positive response. I am expecting a response positively from your side. మీరు ఎస్ అనాలని నేను కోరుకోవట్లా. మీరు ఎస్ అన్నా రెస్పాండ్ అవ్వండి, నో అన్నా రెస్పాండ్ అవ్వండి అని ఆడిటర్ రిక్వెస్ట్ చేశారనుకో తన కన్ఫర్మింగ్ పార్టీని, దాన్ని టెక్నికల్గా ఏమంటారమ్మా, పాజిటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్ అంటారు. అంటే నేనేం చేస్తానంటే the balance as per books of account of the balance, your balance as per books of account of my client is 1 lakh. Do you agree with this balance అని నేను అడుగుతా. ఆవిడ ఎస్ అయితే ఎస్ అంటుంది, నో అయితే నో అంటుంది. ఇది వన్ ఫామ్. రెండో ఫామ్ లో ఏం చేయొచ్చో తెలుసా ఆడిటర్, వితౌట్ ప్రొవైడింగ్ ద బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఆఫ్ ద క్లయింట్. నా క్లయింట్ బుక్స్ లో నీ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో చెప్పకుండా ద ఆడిటర్ మే ఆస్క్ ద థర్డ్ పార్టీ టు ఫిల్ ఇన్ ది బ్యాలెన్స్. అంటే నేను లెటర్ రాస్తా, బ్యాలెన్స్ మీరే చెప్పండి అని అడుగుతా. మీ అందరికీ కూడా ఫస్ట్ పాయింట్కి సెకండ్ పాయింట్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ఏంటమ్మా ఫస్ట్ పాయింట్లో ఏం చేశాడు ఆడిటర్, సెకండ్ పాయింట్లో ఏం చేశాడు? ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ ద ఆడిటర్ ప్రొవైడెడ్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఆఫ్ ద క్లయింట్ అండ్ ఆస్కింగ్ ద కన్ఫర్మింగ్ పార్టీ టు రెస్పాండ్. వెరస్ ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ ద ఆడిటర్ ఇస్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ బ్యాలెన్స్. ఇన్స్టెడ్ ది కన్ఫర్మింగ్ పార్టీ ఆర్ రెస్పాండెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ఫిల్ ఇన్ ది బ్యాలెన్స్. మీరు నిజంగా విను ఉంటే చెప్పండి, ఈ రెండిట్లో ఏది బెటర్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు? Second option is more preferable to the auditor than the first alternative. Why? Because if you follow alternative number 1, the confirming party, even without verifying the correctness of the information, may say either yes or no. కాబట్టి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసి ఎస్ నో అని అడిగే బదులుగా మీరు ఏమీ చెప్పకుండా అవతల వాడిని అడిగితే బెటర్. దాన్ని టెక్నికల్గా బ్లాంక్ కన్ఫర్మేషన్ అని అంటారు. ఏమంటారమ్మా? బ్లాంక్ కన్ఫర్మేషన్, అదర్వైజ్ కాల్డ్ as ఓపెన్ కన్ఫర్మేషన్ అని అంటారు. దీస్ టూ ఆర్ ద వేస్ ఆర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అవైలబుల్ ఫర్ ద ఆడిటర్ వెన్ ద ఆడిటర్ ఫాలోస్ పాజిటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్. సో మీరు ఎస్ అన్నా రెస్పాండ్ అవ్వండి, నో అన్నా రెస్పాండ్ అవ్వండి, లేకపోతే ఫిల్ చేసి పంపించండి అని అడిగితే అది పాజిటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్. Then what is negative form of confirmation? When the auditor follows negative form of confirmation, the auditor will request the confirming party to respond only when the confirming party is in disagreement with the balance stated in the letter. నేను లెటర్లో రాసిన బ్యాలెన్స్తో మీరు అగ్రీ అయితే బీ క్వైట్, బీ కామ్, మీరు అగ్రీ అయ్యాన్ని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ నేను లెటర్లో రాసిన బ్యాలెన్స్తో మీరు డిసగ్రీ అయితే రెస్పాండ్ అవ్వండి అని అడిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నెగటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్ ఆర్ నెగటివ్ కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్. వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ దే మీన్ వన్ అండ్ ది సేమ్. Positive confirmation request, negative confirmation request, otherwise called as positive form of confirmation and negative form of confirmation. మీరు నిజంగా ఫాలో అయితే చెప్పండి, ఇఫ్ యూ వర్ ద ఆడిటర్ వుడ్ యూ ప్రిఫర్ ఫాలోయింగ్ పాజిటివ్ ఫార్మ్ ఆర్ వుడ్ యూ ప్రిఫర్ ఫాలోయింగ్ నెగిటివ్ ఫార్మ్? పాజిటివ్ ఫార్మ్ బెటరా, నెగిటివ్ ఫార్మ్ బెటరా? చాలా మంది పాజిటివ్ అని కరెక్ట్గా చెప్పారు, ఒకళ్ళో ఇద్దరు నెగిటివ్ అన్నారు. నెగిటివ్ ఫార్మ్ ఈజ్ నాట్ దట్ మచ్ ప్రిఫరబుల్ దెన్ పాజిటివ్ ఫార్మ్. Positive form is more preferable than negative form. Why? Why? Because in a negative form of confirmation, the auditor will request the other party to respond only when the other party is in disagreement with the balance stated in the letter. However, sometimes it may so happen that the auditor followed negative form of confirmation. The auditor sent a letter to the confirming party. Unfortunately, the letter written by the auditor had not reached the confirming party. When the letter written by you had not reached the confirming party, there is no point of response from the confirming party. That means you won't receive any response. When you do not receive any response for a negative form of confirmation, what assumption would you make as an auditor? మీరేం ఫాలో అయ్యారు? నెగిటివ్ ఫామ్. అవతల వాళ్ళని ఏమడిగారు? అగ్రీ అయితే నోరు మూసుకో, లేకపోతే రెస్పాండ్ అన్నారు. అసలు నేను పంపించిన లెటర్ ఆవిడికి రీచే అవలా, కాబట్టి ఆవిడ నాకు రెస్పాండే అవలా. అప్పుడు నేను ఏమనుకుంటానమ్మా, ప్రాబబ్లీ ది కన్ఫర్మింగ్ పార్టీ మే బీ ఇన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ద బ్యాలెన్స్ స్టేటెడ్ ఇన్ ది లెటర్. అంటే ద ఆడిటర్ మే కమ్ టు ఎ రాంగ్ కంక్లూషన్. అదో ప్రాబ్లం. రెండో ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను నెగిటివ్ ఫామ్ ఫాలో అయ్యా,
ఆవిడికి లెటర్ పంపించా, ఆవిడికి లెటర్ రీచ్ అయింది. ద కన్ఫర్మింగ్ పార్టీ ఈస్ ఇన్ డిసగ్రిమెంట్ విత్ ద బ్యాలెన్స్ స్టేటెడ్ ఇన్ ది లెటర్. ఇమీడియట్లీ ద కన్ఫర్మింగ్ పార్టీ రెస్పాండెడ్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ద రెస్పాన్స్ గివెన్ బై ద కన్ఫర్మింగ్ పార్టీ హ్యాస్ నాట్ రీచ్డ్ ది ఆడిటర్. నేను రాసిన లెటర్ ఆవిడికి రీచ్ అవ్వటానికి ఎంత అవకాశం ఉందో, ఆవిడిచ్చిన రెస్పాన్స్ నాకు రీచ్ అవ్వటానికి కూడా అంతే రెస్పాన్స్ ఉంది, అంతే పాసిబిలిటీ ఉంది. ఇప్పుడు ఆవిడ రాసిన లెటర్ నాకు రీచ్ అవ్వాలా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద కన్ఫర్మింగ్ పార్టీ ఇస్ ఇన్ డిసగ్రిమెంట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై షీ రెస్పాండెడ్. అన్ఫార్చునేట్లీ ద రెస్పాన్స్ గివెన్ బై ద కన్ఫర్మింగ్ పార్టీ హ్యాస్ నాట్ బీన్ రిసీవ్డ్ బై ద ఆడిటర్. ఇన్ దట్ కేస్ ఆల్సో యాజ్ అన్ ఆడిటర్ ఐ విల్ కమ్ టు ఎ రాంగ్ కంక్లూషన్ దట్ ద కన్ఫర్మింగ్ పార్టీ ఇస్ ఇన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ద బ్యాలెన్స్ స్టేటెడ్ ఇన్ ది లెటర్. Because of these two problems, dash form is more preferable than dash form. Positive form of confirmation is more preferable than negative form of confirmation. This is the concept of positive and negative forms. ఏమో పాజిటివ్ బెటర్ అయినప్పుడు అసలు నెగిటివ్ అనే మాట ఎందుకు చెప్పాలి? నెగిటివ్ అనే మాట చెప్పకపోయినా పర్లేదు కదా, ఎందుకు చెప్పాడంటే సమ్ టైమ్స్ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ యూ కెన్ ఫాలో ఆర్ యూ కెన్ ప్రిఫర్ ఈవెన్ ఎ నెగిటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్. ఎప్పుడంటే if all the following conditions are satisfied, the auditor may even follow negative form of confirmation. One, when the auditor wants to confirm large number of accounts having small balances. ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్తో కమ్యూనికేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, బట్ ద బ్యాలెన్సెస్ టు బి కన్ఫర్మ్డ్ బై ద ఆడిటర్ ఆర్ వెరీ వెరీ స్మాల్ అమౌంట్స్. అమౌంట్ తక్కువ కానీ ఎక్కువ మందితో మీరు డాష్ ఫాలో అవుదాం అనుకుంటున్నారు, ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్. అలాంటప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ డాష్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఫర్ ద ఆడిటర్ టు ఫాలో డాష్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ పాజిటివ్ కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఫర్ ద ఆడిటర్ టు ఫాలో నెగిటివ్ కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్. అలాగే వెన్ ద ఆడిటర్ ఫైండ్స్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ టు బి మోర్ ఎఫెక్టివ్, బాగా ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాయనుకో ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్, ఫ్రాడ్ జరిగే అవకాశం తక్కువ కాబట్టి, తప్పులు పడే అవకాశం తక్కువ కాబట్టి అప్పుడు డాష్ ఫాలో అయినా పర్లా, నెగిటివ్ ఫామ్ ఫాలో అయినా పర్లా. అండ్ ద లాస్ట్ వన్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, somewhat difficult to understand, is when the auditor expects a low exception rate. When the auditor expects a low exception rate. When the auditor is expecting a low exception rate. What is meant by expecting a low exception rate? To understand this, first of all, you should have knowledge of exception. Exception ante ento telusa? Exception is nothing but a difference. A difference between amount requested to be confirmed by the auditor and amount confirmed by the third party. నేను అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్కి ఆవిడ చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్కి డిఫరెన్స్ ఉంటే ఆ డిఫరెన్స్ని ఎక్సెప్షన్ అని చెప్పి అంటారు. వెన్ ద ఆడిటర్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ లో ఎక్సెప్షన్ రేట్, దెన్ ఇట్ ఈస్ సఫిషియంట్ ఇఫ్ ద ఆడిటర్ ఫాలోస్ నెగటివ్ కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్. ఇది చాలా మందికి తెలియదు కాబట్టి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. మీకు కొంతమంది డెటార్స్ ఉన్నారు, డెటార్స్లో గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, other than government organizations ఉన్నాయి. You want to inflate the value of the debtors, and to inflate the value of the debtors, that means you want to include some fictitious debtors, you want to inflate the already existing balances of the debtors, etc. I will try to give you two options. Which option is more preferable అనేది మీరు చెప్పాలి. ఏమ్మా, would you try to inflate the balances of debtors who are government authorities or government organizations, or would you try to inflate balances of those debtors who are other than government organizations? గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ డెటార్స్గా ఉన్నారు, మీకు అదర్ దెన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ డెటార్స్గా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరు గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ బ్యాలెన్స్ని ఇన్ఫ్లేట్ చేస్తారా, అదర్ దెన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ బ్యాలెన్స్ని ఇన్ఫ్లేట్ చేస్తారా? ఎందుకని? గవర్నమెంట్తో చేస్తే కొరియుతో తలగొక్కున్నట్టే. రేపొద్దున మన చుట్టూతో ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి, సిబిఐ, ఆడేవాడు ఈడీ, వీళ్ళందరూ ఆర్బీఐ మన చుట్టూతో నుంచుంటారు. కాబట్టి ఆ వాటిల్లో తప్పులు పడే అవకాశాలు తక్కువ, వీటిల్లో తప్పులు పడే అవకాశాలు ఎక్కువ. తప్పులు పడే అవకాశం ఎక్కడ తక్కువ ఉందో వాళ్ళ దగ్గర డాష్ ఫాలో అయితే సరిపోతుంది, నెగిటివ్ కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్ ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. ఏది ఇప్పుడు చెప్పండి? ద ఆడిటర్ మే ఈవెన్ ఫాలో నెగిటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్ provided all the following three conditions are satisfied. Condition number 1, when the auditor wants to confirm large number of debtor accounts having small balances. And condition number 2, when the auditor finds internal controls to be very much effective. And condition number 3, when the auditor expects a low exception rate. అసలు ఇవన్నీ చేయాలంటే
First of all, it is necessary for the auditor to take prior permission from the client. After all, you want to communicate with the debtor, and that debtor is not your debtor. The debtor is the debtor of your client. మీ డెటార్ ఏం కాదు, ఆడితో మాట్లాడటానికి ఇష్టం వచ్చినట్టు. మీ క్లయింట్ డెటార్, మీ క్లయింట్ డెటార్తో మీరు ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలంటే ముందర ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు టేక్ prior permission from the client. In most of the cases, clients do permit the auditors to follow external confirmation procedures. When you ask your client to allow you to follow external confirmations, generally clients do allow the auditor to do that. But in some exceptional cases, the clients may refuse to allow the auditor to follow external confirmation procedures. Example చెప్తా. ఏమ్మా, మీ డెటార్స్లో కొంతమందితో నేను ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుదాం అనుకుంటున్నా, మీరు పర్మిట్ చేస్తే నేను ఫాలో అవుతా అన్నా. ఈవిడ ఏమందో తెలుసా సార్, యూ కెన్ ఫాలో ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ ప్రొసీజర్ విత్ ఎనీ ఆఫ్ అవర్ డెటార్స్ ఎక్సెప్టింగ్ ఎక్స్ అండ్ వై అంది. ఏమంది? ఎక్స్ వైతో తప్ప మీ ఇష్టం అండి, మీరు ఎవరితో ఫాలో అయినా పర్లేదండి. అట్లా అంటే మనకు డౌట్ వస్తుంది కదమ్మా. అప్పుడు నేను అడిగా, వై ఐ షుడ్ నాట్ ఫాలో ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్స్ విత్ ఎక్స్ అండ్ వై అని అన్నా. అప్పుడు ఈవిడ ఏమందో తెలుసా, సార్ దెర్ వాజ్ ఎ లాంగ్ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ ద ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఎక్స్ అండ్ వై. The dispute is now in the resolving stages. At this stage, if you try to communicate with them, it may aggravate the situation. I may not be able to recover at least some amount out of a total amount from those debtors. వాళ్ళు ఇప్పుడే లైన్లోకి వస్తున్నారండి, ఇప్పుడే కాస్త రూపాయో ₹10 ఇచ్చేట్టుగా ఉన్నారు. ఇలాంటప్పుడు మీరు మధ్యలో దూరి నా బుక్స్లో ఇంత బ్యాలెన్స్ ఉంది, మీ బుక్స్లో కూడా అంతే బ్యాలెన్స్ ఉందా అంటే వాళ్ళకి కాలుతుంది. ఆ ఇచ్చే కాస్త డబ్బులు కూడా ఎవరు మీకు దండం పెడతాయి. ఎవరితో కావాలంటే ఆడితో ఫాలో అవ్వండి, వాళ్ళిద్దరితో మాత్రం వద్దు అని డాష్ చెప్పింది. అప్పుడు నేనేం చేశా, రీజన్స్ అడిగా. రీజన్స్ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై ది క్లయింట్. అప్పుడు నేను అలాగా అని వింటే చాలా చెప్తుంది ఈవిడ. అందుకని ఆవిడ చెప్పింది నిజమో కాదో నేను చెక్ చేయాలి. ఫర్ దట్ ఐ విల్ ఆస్క్ ద మేనేజ్మెంట్ టు ప్రొవైడ్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. బాగుందమ్మా, నువ్వు చెప్పిన కథ బాగుంది. మీ ఇద్దరికి మధ్య ఏదో డిస్ప్యూట్ ఉంది, అది ఇది అన్నావు కదా, ఏదో డిస్ప్యూట్ అన్నట్టు ఏదన్నా సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ చూపించు అని డాష్ అడగాలి. auditor client అని అడగాలి. అప్పుడు client may provide some supporting documentary evidence. By going through such supporting documentary evidence, the auditor can ascertain whether the reasons provided by the client are genuine or not. When the auditor finds that the reasons provided by the client are genuine, if still the auditor wants to follow external confirmation procedures with those parties, in such a case the auditor may follow alternative audit procedures. The auditor may follow alternative audit procedures. ఒక్క మాట చెప్పాలి, క్లయింట్ వద్దంటే ఊరుకోం కదమ్మా. నాన్న సెకండ్ షో సినిమాకి ఎడతానా అన్న అన్నారు, మీరు పెడితే కాళ్ళు విరుగుతాయి నాన్న అన్నారు మీ నాన్నగారు. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఇంట్లో అందరూ పడుకున్న తర్వాత తాళం పెట్టి వెళ్ళిపోతారు. లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేస్తాడరే, రేపు పొద్దున మనకు ఎగ్జామ్ ఉంది కదరా, మా ఇంట్లో మన ఇద్దరం కలిసి చదువుకుందాం అని చెప్పాను కదరా, రా మా ఇంటికి వచ్చే అంటాడు. ఊరుకుంటాడు ఏంటమ్మా వద్దంటే? అలాగే మేనేజ్మెంట్ వాడు వద్దంటే ఆడిటర్ ఊరుకుంటాడా ఏంటి? మేనేజ్మెంట్ రిఫ్యూజెస్ టు ప్రొవైడ్ పర్మిషన్ టు ద ఆడిటర్ టు ఫాలో ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ ప్రొసీజర్స్, ద ఆడిటర్ షుడ్ హ్యావ్ టు ఫాలో సమ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. అలాగే మీరు ఎప్పుడన్నా దాని పేరేంటి, నాన్ రెస్పాన్స్ అనే మాట విన్నారో లేదో? ఏంటది నాన్ రెస్పాన్స్? ఏమ్మా నేను ఫాలో అవుతా అంటే ఈవిడ వద్దంది, అంటే నేను ఫాలో అవ్వాలని అనుకుంటున్నా, ఆవిడ వద్దంది కాబట్టి నేను ఫాలో అవ్వలేకపోతున్నా, అంటే ఆడిటర్ కెనాట్ రిసీవ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్. అలాగే ఏమన్నా నేను ఫాలో అవుతా అన్నా, మీ ఇష్టం ఫాలో అవ్వండి అంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ ఫాలోడ్ ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ ప్రొసీజర్, అన్ఫార్చునేట్లీ ద అదర్ పార్టీ హ్యాస్ నాట్ రెస్పాండెడ్. I followed up the matter with the other party, but still the other party has not responded. Ante when no response has been received, by the auditor in respect of a positive form of confirmation, the auditor is expected to follow up the matter with the third party. Even after following up the matter, if the third party has not responded, it is technically called by the auditor as dash నాన్ రెస్పాన్స్. మీరు సరిగ్గా వింటే ఒక్క మొక్కలో అర్థం అవుతుంది ఇది. ఇందాక నేను ఫాలో అవుతా అంటే ఆవిడ వద్దంది, నాకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాలా. ఇప్పుడు ఫాలో అవుతా అంటే ఫాలో అవ్వంది, కానీ అవతల వాడు రెస్పాండ్ అవలా.
ఏ రాయి అయితే ఏమైందమ్మా, పళ్ళోడ కొట్టుకోవటానికి పళ్ళ మీద రాయి వేసినా పన్ను విరుగుతుంది, పన్ను తీసుకెళ్ళి రాయి కేసి కొట్టినా పన్ను విరుగుతుంది. ఆవిడ వద్దన్నా నాకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు, ఆవిడ ఫాలో అవ్వమంది, నేను ఫాలో అయ్యి అవతల వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వాల, అప్పుడు కూడా నాకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు. ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ ద ఆడిటర్ కెనాట్ అబ్టైన్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. Therefore, in both these cases means when management refused the auditor to follow, when the management refused to allow the auditor to follow external confirmations, or when there is a non-response, in both the cases the auditor is expected to follow alternative audit procedures. In both the cases, the auditor is expected to follow alternative audit procedures. ఆ తర్వాత ఫైనల్గా దీంట్లోనే ఎక్సెప్షన్ అని ఒక మాట ఉంది. ఎక్సెప్షన్ అంటే డిఫరెన్స్ అని ఆల్రెడీ చెప్పా. ఏమ్మా మా బుక్స్లో 1,00,000 ఉంది, నీ బుక్స్లో ఎంత ఉంది అన్న, 80,000 ఉంది అనుకో, దొరికింది తప్ప అంటానికి వీలు లేదు. When there is a difference, then it is the responsibility of the auditor to inquire into the reasons therefore. Sometimes such a difference may be the result of some genuine reasons. On the last date of the financial year, the debtor may have sent a check amounting to 20,000 to the organization, and immediately organization's account could have been debited in the books of account of the debtors, whereas the entity has not in receipt of that check from the debtor, hence debtor account may not have been created by the entity. ఒకటికన్నా అర్థమైందా? ఆవిడ మార్చి 31 రోజున నాకు మా ఆర్గనైజేషన్కి చెక్ పంపించింది. ఆవిడ బుక్స్లో మా ఆర్గనైజేషన్, నేను ఆడిట్ చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్ అకౌంట్ని డెబిట్ చేసుకుంది, మా వాళ్ళకి ఇంకా చెక్ రాలా, అందుకని వీళ్ళ బుక్స్లో ఆవిడని క్రెడిట్ చేసుకోవాలా, అందుకని ఆ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 20,000 కనపడుతుంది. డిఫరెన్స్ కనపడంగానే యూ కెనాట్ కంక్లూడ్ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్సెప్షన్. ఇది ఫాలో అవటం వల్ల ఆడిటర్కి వచ్చే ఉపయోగం ఏంటి చెప్పండి అమ్మా? బికాజ్ ఇఫ్ ద ఆడిటర్ ఫాలోస్ ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ ప్రొసీజర్, ద ఆడిటర్ వుడ్ బి ఏబుల్ టు అబ్టైన్ మోస్ట్ రిలయబుల్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరే ఆడిటర్ అయితే, ఇఫ్ యు నీడ్ మోస్ట్ రిలయబుల్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్, it is necessary for you to follow external confirmations. This is all about SA 505. నేను మాట్లాడుతుంది మీకు అర్థమవుతుంది? అర్థం కావట్లేదు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎస్ఏ, ఆల్ అబౌట్ SA 505. తర్వాత SA 510 ఒకటి చెప్పుకుందాం. ఆ తర్వాత SA 510 కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి, ఇది కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంటుంది. SA 510 చాలా ట్రిక్కీ, కొంచెం కాదు, అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా వింటే అర్థం అవుతుంది, లేకపోతే గ్యారంటీగా అర్థం కాదు. బీ కేర్ఫుల్. SA 510 deals with initial audit engagements and opening balances. SA 510 deals with initial audit engagements and opening balances. Generally speaking, there are two duties to the auditor in respect of opening balances. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ని డిఫైన్ చేయాలని నేను అనుకోవట్లా, పోనీ చేస్తా. మన సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్లకి 2 అద్భుతమైన డెఫినేషన్లు ఇచ్చాడు. డెఫినేషన్ నెంబర్ 1, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ టు ది కరెంట్ ఇయర్. రెండోది ఇంకా దీని తాత opening balances can be defined as balances existing at the beginning of the year. These two are the definitions that were given by the CA Institute for opening balances. If you were the auditor, what is your responsibility in respect of opening balances? Generally speaking, as an auditor, we are having 2 responsibilities in relation to opening balances. The first one is the auditor need to verify whether closing balances of the previous year have correctly been brought forwarded. Closing balances of the previous year have correctly been brought forwarded as the opening balances of the current year. లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత కనపడుతుందో అంతే అమౌంట్ని కరెంట్ ఇయర్లో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్గా తీసుకొచ్చారా లేదా అనేది మీరు ఆడిటర్గా వెరిఫై చేయాలి. ఇఫ్ ద లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ 5 lakhs, యూ నీడ్ టు వెరిఫై వెదర్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ 5 lakhs ఈజ్ అపియరింగ్ యాజ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఇయర్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డ్యూటీ ఆఫ్ ది ఆడిటర్. మీరు మనసులో అనుకోవచ్చు ఇది పెద్ద పాయింట్, చాలా పెద్ద పాయింట్.
ఎందుకంటే if the closing balance of the previous year is 5 lakhs, if it has been brought forwarded as the opening balance as 50,000 only, at the time of preparation of trial balance, there would certainly be a difference in the trial balance. The organization will try to identify the reason for such difference. If they are unable to identify the difference, this difference would be adjusted elsewhere. ఎక్కడో చోట అడ్జస్ట్మెంట్ చేసేస్తారు. సో కరెంట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ టు వెరిఫై వెదర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ హ్యావ్ కరెక్ట్లీ బీన్ బ్రాట్ ఫార్వర్డెడ్ యాజ్ ద ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఇయర్. దిస్ ఈస్ ఎ జనరల్ డ్యూటీ టు ద ఆడిటర్. అంటే మీరు ఏ ఆడిట్ చేసినా ఈ డ్యూటీ అనేది కామన్ గా చేయాల్సిందే. రెండోది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ టు వెరిఫై వెదర్ accounting policies in the opening balances whether accounting balances of the previous year have consistently been applied for the current year also. Accounting policies that are reflected in the closing balances have been consistently applied in the current year. Last year lo ఏ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ అయితే ఫాలో అయ్యారో కరెంట్ ఇయర్ లో కూడా అవే అకౌంటింగ్ పాలసీస్ ఫాలో అయ్యారా లేదా అని తెలుసుకోవటానికి కూడా మనం ఈ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ని చెక్ చేయాలి. నా మాట మీకు ఏమన్నా అర్థమైందా? లాస్ట్ ఇయర్లో ఏ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ అయితే ఫాలో అయ్యారో అవే అకౌంటింగ్ పాలసీస్ని కరెంట్ ఇయర్లో కూడా ఫాలో అయ్యారా, కన్సిస్టెంట్గా ఫాలో అయ్యారా లేదా అని తెలుసుకోవటం. దట్ ఈస్ అనదర్ డ్యూటీ ఆఫ్ ద ఆడిటర్. దీస్ టూ ఆర్ సెట్ టు బి ది జనరల్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది ఆడిటర్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ క్యారింగ్ అవుట్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ఆడిట్. ఈ రెండు జనరల్ డ్యూటీస్. But if you are carrying out an initial audit engagement, what is that? If you are carrying out an initial audit engagement, there is one more duty to you. Before understanding that, first of all, you need to understand the meaning of the term initial audit engagement. The previous year financial statements have been audited by you. For the current year, I have been appointed as the auditor. When the previous year financial statements have been audited by a predecessor auditor, when the previous year financial statements have been audited by a predecessor auditor and you have been appointed as the auditor for the current year, then it is said that you are carrying out an initial audit engagement. Last year lo vere vallu evaru audit chesaru, current year lo you are conducting the audit for the first time. Because you are conducting audit for the first time, it is called as initial audit engagement. Idi oka meaning initial audit engagement ki. Inko meaning entante the entity is a partnership firm. It was established 3 years back. For the first 3 years, they have not appointed any auditor. This is the 4th year of operations. As you know very well, there is no need or there is no obligation on the part of either a sole proprietary concern or a partnership firm to get their books of account audited. For the first 3 years of operations, the partnership firm has not appointed any person as the auditor. In the 4th year, you have been appointed as the auditor. You are the first person who has been appointed to conduct the audit of the entity. That is the reason why it is said that you are carrying out dash audit. ఇనీషియల్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్లో వేరే వాడు ఎవడో చేసి కరెంట్ ఇయర్లో మనం చేస్తున్నా దాన్ని ఇనీషియల్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ అని అంటారు. ఇప్పటిదాకా అసలు ఆడిటే జరగలేదు. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం యూ హ్యావ్ బీన్ అపాయింటెడ్ ఎస్ ద ఆడిటర్. ఇన్ దట్ కేస్ ద ఆడిట్ క్యారీడ్ అవుట్ బై యూ ఇస్ టెక్నికల్లీ కాల్డ్ ఎస్ డాష్ ఇనీషియల్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ అంటారు. వెన్ యూ ఆర్ క్యారింగ్ అవుట్ ఎన్ ఇనీషియల్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దోస్ టూ జనరల్ డ్యూటీస్ రిలేటింగ్ టు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్, దెర్ ఇస్ ఎ స్పెసిఫిక్ డ్యూటీ ఫర్ యూ టు క్యారీ అవుట్. అంటే మీరు ఇనీషియల్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇందాక చెప్పిన రెండు జనరల్ డ్యూటీస్తో పాటుగా మీకు ఇందాకటి అకౌంటింగ్ పాలసీస్ అనే మాట అర్థమైందమ్మా? అర్థం కాకపోతే నేను మళ్ళీ ఇంకా చెప్పగలను. లాస్ట్ ఇయర్లో ఇన్వెంటరీ వాల్యూ చేస్తున్నాడు వాడు. ఇన్వెంటరీ వాల్యూ చేస్తున్నప్పుడు కాస్ట్ ఆర్ నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్. కాస్ట్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఎయిదర్ యూ కెన్ ఫాలో FIFO ఆర్ యూ కెన్ ఫాలో వెయిటెడ్ యావరేజ్. నౌ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అసర్టైనింగ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ ద ఎంటిటీ ఫాలోడ్ FIFO. That is nothing but an accounting policy. So what is your duty as an auditor for the current year? Whether the same accounting policy has been consistently applied by the organization even for the current year or not is to be verified by you. That is general duty number 2. జనరల్ డ్యూటీస్ తో పాటు
మీరు డాష్ చేస్తుంటే అడిషనల్ డ్యూటీ ఒకటి పెర్ఫామ్ చేయాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ అన్ ఇనిషియల్ ఐట్ ఎంగేజ్మెంట్, యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఫాలో ఆర్ క్యారీ అవుట్ సమ్ అదర్ డ్యూటీ. The additional duty to the auditor is, in that case, the auditor should verify whether opening balances contains any misstatements. The auditor should verify whether the opening balances contain any misstatements or any material misstatements. Opening balance లో material misstatements ఏమన్నా ఉన్నాయా అనే పాయింట్ ని వెరిఫై చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, opening balances may be brought forwarded as 5 lakhs. If this 5 lakhs amount is correct, there would not be any problem. If this 5 lakhs contains any mistakes or misstatements, then opening balance is said to be wrong. When the opening balance is wrong, current year closing balance also said to be wrong, and hence current year financial statements would not reflect a true and fair view. నా మాట మీకు అర్థమైందా? లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిటర్ తప్పు చేశాడమ్మా, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్లే తప్పు. ఆ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్లనే కరెంట్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్లుగా తీసుకొచ్చారు. యాక్చువల్ అమౌంట్ ఇస్ 3 lakhs, లేకపోతే యాక్చువల్ అమౌంట్ ఇస్ 10 lakhs, బట్ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ బ్రాట్ ఫార్వర్డెడ్ ఓన్లీ యాజ్ 5 lakhs. లాస్ట్ ఇయర్లోనూ 5 ఉంది, కరెంట్ ఇయర్లోనూ 5 ఉంది, కానీ ఆ 5 తప్పు అసలు. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఎనీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ duty number 1 under the heading general duty and specific duty of the auditor while carrying out initial audit engagement? ఏంటి ఈ రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? అక్కడేమో లాస్ట్ ఇయర్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ కనపడుతుందో కరెంట్ ఇయర్లో కూడా అంతే బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ ఫార్వర్డ్ చేశారా లేదా, అమౌంట్స్ టాలీ అవుతున్నాయా లేదా. ఇక్కడేమో whether the opening balance contains any material misstatements or not is another point to be verified by you as an auditor. If opening balances contains misstatements, closing balances would also contain material misstatements, and hence current year financial statements would never reflect a true and fair view. This is the reason why as an auditor you need to verify whether opening balances contains any material misstatements. However, as already said to you, what is initial audit engagement? When the previous year financial statements have been audited by a predecessor auditor, but for the current year you have been appointed as an auditor, it is said that you are carrying out an initial audit engagement. When no auditor has been appointed till now, you were the first person appointed for conducting audit, then also it is called as no audit in previous years. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ రెండు సందర్భాలని డాష్ అనే అంటారు, ఇనీషియల్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్స్ అనే అంటారు. లాస్ట్ ఇయర్లో వేరేవాడు ఎవడో చేశాడు, కరెంట్ ఇయర్లో మనం చేస్తున్నాం. అసలు ఇప్పటిదాకా ఆడిటే జరగల. ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ డేంజరస్ మీరు చెప్తే నేను వెంట. The second one is more dangerous than the first one. Why? Because at least somebody else may have carried out an audit in the past years who is also a competent person just like us. మనం ఎట్టాగో ఆయన కూడా అట్టాగే చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. మనకి ఎంత కాంపిటెన్స్ ఉందో ఆయనకు కూడా అంతే కాంపిటెన్స్ ఉంది. వేరే ఆడిటర్ గారు ఎవరో ఆడిట్ చేశారు. When the previous year, నా మాట ఫాలో అవుతున్నారా? When the previous year financial statements have been audited by a predecessor, when the previous year financial statements have been audited by a predecessor auditor, generally the current year auditor can make an assumption that opening balances do not contain any material misstatements. In other words, you can take an assumption that opening balances in such case do not contain any material misstatements. Why? ఎందుకు చెప్పండి? మీకు అర్థమవుతుందో లేదో నాకు తెలియాలి కదా. లాస్ట్ ఇయర్లో ఆవిడ ఆయిడ్ చేసింది, కరెంట్ ఇయర్లో నేను ఆయిడ్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్లో మిస్టేట్మెంట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా నేను చూడాలి. When the previous year financial statements have been audited by some other auditor, a predecessor auditor, it is not necessary for the current year auditor to check whether opening balances contains any material misstatements. Why? Because in the previous year some other person had carried out the audit. That person is also competent. We have a trust on that person. Therefore, in that case, there is no need for you to verify whether opening balances contains any material misstatements. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ వేరే వాడు ఎవడో ఆడిట్ చేస్తే కరెంట్ ఇయర్లో మనం ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్లో తప్పులేమన్నా ఉన్నాయా అని చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. However, if during the course of performance of audit of the current period,
the current year auditor comes across some evidence to the contrary. If the current year auditor comes across some evidence to the contrary, then the current year auditor should not rely on the correctness of the opening balance. Current year auditor shall verify whether opening balance contains any material misstatements or not. This point is very difficult to understand. కాబట్టి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. X is the auditor for the financial year 2021-2022. Your name is Y. X is the auditor for the financial year 21-22. You were appointed as the auditor for the financial year 2022-23. So previous year financial statements have been audited by X. Current year financial statements are being audited by you. That means you are carrying out an initial audit engagement. Yes or no? Now, in the previous year, in the balance sheet of the entity, there was a debtor called as X and an amount of 1 lakh. There was a debtor called as X and an amount of 1 lakh has been reflected in the previous year balance sheet. నా మాట అర్థమవుతుంది. And the same closing balance of the previous year has been brought forwarded as the opening balance of the current year. Actually speaking, since you are carrying out dash initial audit engagement, it is your duty as an auditor to verify whether opening balance contains any material misstatements. However, since the previous year financial statements have been audited by another auditor, generally we can trust the previous year's auditor. We can rely on the previous year's auditor. In that case, there is no need for you to verify whether opening balance contains any material misstatements. So initially, you are of the opinion that this 1 lakh is correct, but you started performing the audit procedures for the current year. While you are carrying out audit procedures, you have identified a letter. That letter has been received by the organization from their debtor. Who is the debtor of the organization? X. In that letter, the Mr. X specified that an amount of 60,000 is due from us to you as on 31st March 2022. ఏం రాశాడమ్మా ఎక్స్? నేను మీకు 60,000 రూపీస్ ఇవ్వాలి. ఐఎమ్ హియర్ విత్ మేకింగ్ పేమెంట్ ఆఫ్ 60,000 రూపీస్ బై వే ఆఫ్ చెక్ నెంబర్ సో అండ్ సో డ్రాన్ ఆన్ సో అండ్ సో బ్యాంక్ ఇన్ ఫుల్ అండ్ ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ది అకౌంట్. ప్లీజ్ ఎకనాలెడ్జ్ ద సేమ్. ఈ లెటర్ ఎవరికి రాశారు? డెటారు ఆర్గనైజేషన్కి రాశాడు. ఏమని రాశాడు? 31st మార్చికి నేను మీకు 60,000 ఇవ్వాలి, ఇదిగో ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తున్నా 60,000, మీకు నాకు బాకీ లేదు అన్నాడు. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ డెటార్ యాజ్ ఆన్ 31st మార్చ్? వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద డెటార్ యాజ్ ఆన్ 31st మార్చ్? 60. ఆర్గనైజేషన్ ఎకనాలెడ్జ్ ద సేమ్ ఆల్సో. ఓకే, ఎస్ అని అన్నాడు ఆర్గనైజేషన్ వాడు. ఇప్పుడు యాక్చువల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఆన్ 31st మార్చ్ ఈజ్ 60,000, బట్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ రిఫ్లెక్టెడ్ యాజ్ 1 lakh. ద సేమ్ అమౌంట్ హ్యాస్ బిన్ క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ యాజ్ ద ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ ఇయర్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ని మీరు రిలై అవ్వగలరా? ఎందుకు రిలై అవ్వలేకపోతున్నారు? బికాస్ ద ఆడిటర్ కమ్స్ అక్రాస్ సమ్ ఎవిడెన్స్ టు ది కాంట్రరీ. నా మాట అర్థమైందమ్మా? ఏం అర్థమైంది చెప్పండి? మామూలుగా అయితే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్లో తప్పులు ఉన్నాయో లేదో చూడాలి. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎవడన్నా ఆడిట్ చేస్తుంటే అలా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ కరెంట్ ఇయర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్లు ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఇఫ్ కాంట్రరీ ఎవిడెన్స్ ఇస్ అవైలబుల్ టు ద ఆడిటర్, దెన్ ద ఆడిటర్ షుడ్ చెక్ వెదర్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ కంటైన్స్ ఎనీ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఆర్ నాట్. ఇది అబౌట్ వెన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ ఆడిటెడ్ బై ఏ ప్రిడెసెసార్ ఆడిటర్. ఇప్పుడు రెండో కేసు దరిద్రపు కేసు. ఇప్పటిదాకా అసలు ఎవడు ఆడిటే చేయలే. ఫర్ ద ఫస్ట్ 3 years there are no auditors at all. This is the 4th year you have been appointed as the auditor. That means you are carrying out an initial audit engagement. In that case, what is your duty? You need to verify whether opening balances of the current year contains any material misstatements. In that case, how do you verify whether opening balances contains any material misstatements? This point is also difficult. Opening balance లో తప్పులు ఏమన్నా ఉన్నాయా అని ఆడిటర్గా మనం ఎలా తెలుసుకుంటాం? నేను ఇంకొక పిచ్చి పిల్ల ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతా, మీరు ఆన్సర్ చెప్పగలిగితే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్ వెరీ క్విక్లీ. ఏమ్మా, యూ వాంట్ టు ఇన్ఫ్లేట్ ద టోటల్ ఆఫ్ యువర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. You want to inflate the total of your balance sheet by 5 lakhs. In order to inflate the total of the balance sheet by 5 lakhs, I am giving you 2 options. Please mention which option would you choose.
ఆ ఆబ్జెక్టివ్ని అచీవ్ చేయడానికి మీరైతే ఏ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో చెప్పండి. టు ఇన్ఫ్లేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ బై అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ 5 lakhs, ఆప్షన్ నెంబర్ 1 ఈజ్ యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ ఎ ఫిక్స్డ్ అసెట్ which is not in existence worth rupees 5 lakhs. Option number 2, you can include a fictitious debtor worth rupees 5 lakhs. బ్యాలెన్స్ షీట్ టోటల్ పెంచాలంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్ 5 లక్షల రూపాయలది ఇంక్లూడ్ చేసినా పెరుగుతుంది, డెటార్ ఒక 5 lakhs ఇంక్లూడ్ చేసినా పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏ ఆప్షన్ మీరైతే చూజ్ చేసుకుంటారు చెప్పాలి. It is better for the organization to show a fictitious debtor than a fictitious fixed asset. Why? Because the number of fixed assets held by the organization is very, very limited. In that case, there is every chance that the auditor may ask the management to show evidence. Thereby, it is easier for the auditor to identify that the asset is not actually in existence. If you include a fictitious debtor, out of so many debtors, that fictitious debtor is one account. కొన్ని వందల మంది debtors లో అదొక debtor. And the possibility of auditor identifying it as fictitious is very, very less. Yes or no? ఇప్పుడు చెప్పండి. అంటే ఫ్రాడ్ జరిగే ఛాన్స్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ బ్యాలెన్స్లో ఎక్కువ ఉంటుందా, కరెంట్ అసెట్స్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ బ్యాలెన్స్లో ఎక్కువ ఉంటుందా? మాట్లాడాలి. The possibility of occurrence of fraud would be more in case of closing balances of current assets and current liabilities of the previous year than the closing balances of fixed assets and long term liabilities. Yes or no? కాబట్టి వీటిల్లో తప్పులు పడే అవకాశం బాగా ఎక్కువ, వీటిల్లో తప్పులు పడే అవకాశం బాగా తక్కువ. పడచ్చు కానీ పడే అవకాశం బాగా తక్కువ. ఇప్పుడు ఇవి కరెక్టో కాదో తెలుసుకోవాలంటే ఆడిటర్ ఒక ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి, ఇవి కరెక్టో కాదో తెలుసుకోవాలంటే ఆడిటర్ ఒక ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి. ఎందుకంటే నేనేం చెప్తున్నానో మీకు ఏమన్నా అర్థమవుతుందా? ఏం చెప్తున్నా? You are carrying out an initial audit engagement. Previous year financial statements were not audited by any other auditor. You need to verify whether current year opening balances contains any misstatements. To verify whether current year opening balances contains any misstatements or not, you need to focus on previous year balances. And there is a high possibility that some frauds would have taken in respect of balances of current assets and current liabilities than balances of fixed assets and long term liabilities. కాబట్టి ఎక్కువ ఫోకస్ మనం దేని మీద చేయాలి? కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ లైబిలిటీస్. ఏమా మీరు చెప్పండి. ఒక ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ అసెట్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ డెటారు 5 lakhs ఉంది. ఆన్ 1/4/2022 ద ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ డెటార్ స్టూడ్ ఎట్ 5 lakhs. ఇది కరెంట్ అసెట్టేగా. దీంట్లో తప్పేమన్నా ఉందా లేదా తెలియాలంటే ఆడిటర్ ఏం చేయొచ్చో తెలుసా? ద ఆడిటర్ కెన్ వెరిఫై subsequent receipts. The auditor can verify subsequent receipts from the debtor. Subsequent మీరు ఏ ఇయర్ కి ఆడిటర్ చెప్పండి? 22-23కి ఆడిటర్. 22-23 ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 5 lakhs ఉంది. ఈ 5 lakhs ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ లో తప్పులు ఏమన్నా ఉన్నాయా తెలుసుకోవాలంటే ఆడిటర్ గా మీరు ఏం చేయాలి? యూనిట్ టు ఫోకస్ ఆన్ సబ్సీక్వెంట్ రిసీప్ట్స్. సబ్సీక్వెంట్ రిసీప్ట్స్ అంటే రిసీప్ట్స్ ఫ్రమ్ దట్ డెటార్, receives from that debtor during the year. Receives from that debtor during the year. During the year, the organization received an amount of 3,80,000 rupees from the debtor in full and final settlement of the account. No discount is allowed to the debtor, but the debtor paid an amount of only 3,80,000 rupees in full and final settlement of the account. ఇప్పుడు చెప్పండి, can you now say that opening balance being reflected as 5 lakhs is correctly stated? Yes or no? No అని ఎలా చెప్పారు చెప్పండి? అవునండి, 5 lakhs రావాలని అడు చూపించాడు. మొత్తం తిప్పి కొడితే 3,80,000 వచ్చినాయి. మిగతా 1,20,000 డిస్కౌంట్ ఏమీ కాదు. అంటే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ హౌ మచ్? 3,80,000. బట్ ఇట్ మే హ్యావ్ బీన్ రిఫ్లెక్టెడ్ యాజ్ 5 lakhs. అంటే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ లో తప్పు ఉందని తెలిసిందా? ఎలా తెలిసింది? బై చెకింగ్ క్యాష్ రిసీవ్స్ ఫ్రమ్ ద డెటార్ డ్యూరింగ్ ది ఇయర్. ఈ ఇయర్ లో డెటార్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన రిసీవ్స్ మీద ఫోకస్ చేయగలిగితే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ కరెక్టా కాదా తెలుసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. ఖచ్చితంగా తెలుస్తుందని ఏం గ్యారంటీ లేదు, తెలుసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. బండగా చెప్పాలంటే కరెంట్ అసెట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్లు,
కరెంట్ లైబిలిటీ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్లు కరెక్టా కాదా తెలుసుకోవాలంటే సబ్సీక్వెంట్ రిసిప్ట్స్ని కానీ సబ్సీక్వెంట్ మీరు వినట్లా కరెంట్ అసెట్స్ సబ్సీక్వెంట్ రిసిప్ట్స్ అన్నప్పుడు కరెంట్ లైబిలిటీస్ అంటే ఏమనాలమ్మా సబ్సీక్వెంట్ పేమెంట్స్ని కానీ వెరిఫై చేస్తే సరిపోతుంది. ఇది ఆడిట్ ప్రొసీజర్ టు బి ఫాలో అవుతున్నారా? This is audit procedure to be followed by the auditor to verify whether opening balances of current assets and current liabilities contains any material misstatements. Then what about verifying how the auditor verify whether opening balances of fixed assets and long-term liabilities contains any material misstatements? The number of transactions are very, very limited. For example, the fixed asset has been purchased 4 years back. How much time will you take as an auditor for calculating the carrying value of the asset? Calculating the carrying value of the asset. చెప్పండి, 4 ఏళ్ల క్రితం కొన్నాడు అసెట్, ఇవాళ దాని వాల్యూ కరెక్టా కాదో తెలుసుకోవాలంటే మీరేం చేయొచ్చు? You can verify what is the date of purchase of the asset. Then you can calculate the amount of depreciation for 3 years. If you subtract the amount of depreciation from the value of the original cost of the asset, you will get the carrying amount, closing balance of the previous year. Then you can verify whether that closing balance of previous year and opening balance of the current year are matching or not. ఈ రెండు మ్యాచ్ అయితే you can say that the opening balance correctness of the opening balance of fixed assets is correct. దాని ప్రత్యేకమైన ప్రొసీజర్ ఏం లేదమ్మా. ఫిక్స్డ్ అసెట్ లోంచి డిప్రిసియేషన్ తీసేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? ఒక 5 నిమిషాల్లో you will be able to calculate how much would be the value of the fixed asset. మరి లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ కరెక్టో కాదో ఎలా వెరిఫై చేయాలి? చాలా మంది పిల్లలు ఇది చదవరు, అందుకని దే ఫీల్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిస్కషన్. ఈ డిస్కషన్ అర్థం చేసుకోవటం చాలా కష్టం. అప్పటికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నా. లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ అంటే బ్యాంక్ లయబిలిటీస్. మీరు సింపుల్గా యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ డైరెక్ట్లీ విత్ ది బ్యాంకర్ టు అసర్టైన్ వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్ యాజ్ ఆన్ 31st April 2022. ఇఫ్ ద బ్యాంకర్ సేస్ దట్ దిస్ ఇస్ ద బ్యాలెన్స్, ఇఫ్ ద సేమ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ అపియరింగ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్, యూ కెన్ సాటిస్ఫై దట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ డు నాట్ కంటైన్ ఎనీ మెటీరియల్ misstatements. These are all said to be the duties of the auditor in respect of opening balances, particularly where the auditor is carrying out dash an initial audit engagement. ఆడిటర్ ఇనీషియల్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ పనులన్నీ చేయాలి. అయితే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, అకౌంటింగ్ పాలసీల్లో అయితే చేంజ్ ఉండొచ్చు, తప్పేం లేదు. అలా చేంజ్ చేసామనే విషయాన్ని మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఆ చేంజ్డ్ అకౌంటింగ్ పాలసీని కన్సిస్టెంట్గా ఫాలో అవ్వాలి. అలా అయితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దట్ దెర్ ఆర్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ద ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ వుడ్ యూ ఇష్యూ ఫర్ ద కరెంట్ ఇయర్? If you find that opening balances contains material misstatements, what type of report would you issue for the current year? A modified report, particularly an adverse report may be given. This is about SA 510 initial audit engagements and opening balances. నేను మాట్లాడుతుంది ఏమన్నా కొంచెమన్నా అర్థమైందే అంటే, if you have already prepared it well for that, you would have some more knowledge about this. అసలు మీకు ఇంత ముందర SA 510 అంటే ఏంటోనే తెలియకపోతే మాత్రం అంత బాగా ఏం అర్థం కాకపోవచ్చు. ఇది ఎందుకు అర్థం కాదంటే బికాస్ ఆఫ్ టిపికాలిటీ ఆఫ్ SA 510. నౌ లెట్ us go through SA 200. SA 200. This is all about the minimum things that the auditor is required to follow. You know very well about the importance of SA 200. SA 200 deals with ethical requirements. SA 200 deals with ethical requirements that are required to be followed by every auditor while carrying out an independent audit. You need to follow some ethics while carrying out audit. The ethics that are required to be followed by you as an auditor while you are carrying out your audit were mentioned in dash. Were mentioned in SA 200. And what are the ethical requirements that are required to be followed by the auditor as per SA 200? The integrity. What is that? Integrity, objectivity, independence, confidentiality, professional behavior, professional skill and care. ఇవన్నీ కూడా డాష్ ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్స్. వాటిల్లో ఇండిపెండెన్స్ గురించి మీకు తెలియదా? మాట్లాడినమ్మా.
ఇండిపెండెన్స్ గురించి మీకు తెలియదు ఆడిటర్గా? ఏం తెలుసు ఇండిపెండెన్స్ గురించి? నిన్న క్లాస్లోనే చెప్పాగా, వైల్ టేకింగ్ డెసిషన్స్ ఆర్ జడ్జ్మెంట్స్ అబౌట్ ద ట్రూత్నెస్ అండ్ ఫెయిర్నెస్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, ద ఆడిటర్ షుడ్ నాట్ బి సబార్డినేట్ టు ద విషెస్ ఆర్ డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ ఆర్ టు హిస్ ఓన్ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్. యాజ్ అన్ ఆడిటర్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ try to maintain independence. If you are independent, the opinion given by you is more reliable to the users of the financial statements. So if you were appointed as an auditor, you should always try to be independent. You should always try to be independent. Don't listen to the words of the management. Don't act in accordance with the instructions or directions given by the management. If you do that, the opinion given by you is not reliable to the users of the financial statements. As already said to you, several provisions have been introduced in the Companies Act in order to safeguard or to protect the independence of the auditor. And most importantly, there are several threats. There are several threats to the auditor's independence. That means auditor's independence gets affected because of several types of threats. Those threats are technically called as threats to independence. Self-interest threat to, self-review threat to, intimidating threat to, familiarity threat to, advocacy threat అని 5 రకాల థ్రెట్స్ ఉన్నాయి. సెల్ఫ్ రివ్యూ థ్రెట్ అంటే ఏంటో తెలుసా? వెన్ యూ ఆర్ మేడ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు చెక్ ది థింగ్ దట్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ బీన్ క్యారీడ్ అవుట్ బై యూ ప్రీవియస్లీ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ కెపాసిటీ. మీరు ఇంతకు ముందర చేసిన పని ఇప్పుడు మీరే చెక్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ సెల్ఫ్ రివ్యూ థ్రెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ previously you were an officer of the company. Previously you were the officer of the company, or you worked as an officer of the company. Now you resigned from the office of the director of the company, and you resigned as the director of the company, and you joined in a chartered accountant firm of partnership firm of chartered accountants. Now that firm has been appointed as the auditor of that company wherein you worked as a director previously, and you have been appointed as the engagement partner for that. దురదృష్టం చూడండి, మీరు ఏదో కంపెనీలో డైరెక్టర్, దాంట్లో రిజైన్ చేశారు, ఓ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్లో పార్ట్నర్గా చేరారు. ఇప్పుడు ఆ కంపెనీకి వెళ్ళనే ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేశారు, మిమ్మల్ని ఎంగేజ్మెంట్ పార్ట్నర్ చేశారు. ఇప్పుడు మీరు ఆడిట్కి వెళ్ళారు. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఇంతకు ముందర మీరు ఏం వర్క్ చేశారో అదే వర్క్ను మీరే రివ్యూ చేయాలి ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ కెపాసిటీ. మీ వర్క్ను మీరు రివ్యూ చేస్తే వుడ్ యూ బి ఆబ్జెక్టివ్? వుడ్ యూ బి ఇండిపెండెంట్? సర్టన్లీ నాట్. మీ పేపర్ మీకు ఇచ్చి దిద్దుకుంటే ఎన్ని మార్కులు వస్తాయమ్మా? 100కు 200 మార్కులు వస్తాయి కదా. అలాగే మీరు చేసిన పని మీరే వెరిఫై చేయండి అంటే ఆబ్వియస్లీ యూ మే నాట్ బి ఇండిపెండెంట్. దట్ ఈస్ టెక్నికల్లీ కాల్డ్ ఎస్ సెల్ఫ్ రివ్యూ థ్రెట్. సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ థ్రెట్ అంటే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మీకు షేర్లు ఉంటే అని చెప్పా. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ షేర్స్ ఇన్ ఏ కంపెనీ యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద కంపెనీ. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద కంపెనీ యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద కంపెనీ. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద కంపెనీ యూ కెనాట్ మెయింటైన్ ఇండిపెండెన్స్. నేను ఎవరో కుర్రాడు వచ్చి అడిగాడు, నన్ను అడిగితే నేనేం చెప్పాను తెలుసా? అరే బాబు, నువ్వు ఆడిటర్గా అపాయింట్ అవ్వబోయే ముందర ఏం చేయాలంటే ఆడిటర్ షుడ్ ఆల్వేస్ క్వశ్చన్ హిమ్సెల్ఫ్, ఇఫ్ ఐ యాక్సెప్ట్ దిస్ ఆడిట్ వుడ్ ఐ బి ఏబుల్ టు మెయింటైన్ ఇండిపెండెన్స్? If I accept this audit, would I be able to maintain independence? That is the question that you should ask yourself. If the answer is yes, then only accept the audit. Otherwise, don't accept the audit. This is about self-interest threat and self-review threat. Then the next one is familiarity threat. Familiarity threat కోసమే section 139 subsection 2 rotation of auditors has been introduced. If the same person is allowed to be appointed as the auditor for so many years for the same company, then they may establish some friendly relationships, and because of that familiarity, the auditor may fail to maintain independence. Like this, there are several threats to independence. Therefore, as an auditor, don't try to follow the instructions given by any other person. Don't try to act in accordance with the instructions or directions given by the person. You need to form and express an opinion based on your audit and not as per the directions given by some other person. So as an auditor, you should always be independent. సాధ్యమైనంత వరకు ఇండిపెండెంట్ గా ఉండండి, ఎవరికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వద్దు. ఇంటెగ్రిటీ, ఆబ్జెక్టివిటీ అండ్ ఇండిపెండెన్స్. ఇంటెగ్రిటీ అంటే మరి పిల్ల పాయింట్లు చెప్పాడమ్మా. ఆడిటర్ షుడ్ బి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, అంటే స్ట్రైట్ గా ఉండాలట. ఆనెస్ట్ అండ్ సిన్సియర్ ఇన్ హిస్ అప్రోచ్ టు ఆడిట్ వర్క్. మీరు చెప్పండి, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్సిన్సియర్ ఇన్ లిసనింగ్ టు దిస్ క్లాస్, వుడ్ ఇట్ బి ఎఫెక్టివ్? No. If you are sincere to the class, it will be effective. Similar to that, if the auditor is sincere in his approach to audit, the audit carried out by the auditor may be said to be qualitative.
when the audit carried out by the auditor is qualitative, the opinion given by the auditor is more reliable to the users of the financial statements. That is the reason why, as an auditor, you should always carry out your work with sincerity. The auditor should be straightforward. You must be honest and sincere while you are carrying out your work. If the auditor is dishonest, then what may happen? The auditor may collude with management. When the auditor colludes with management, what may happen? The very purpose for which the auditor is appointed will get defeated. కాబట్టి మనం ఇచ్చిన రిపోర్ట్ నమ్మదగిందిగా ఉండాలంటే మనం స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉండాలి, ముక్కుసూటిగా ఉండాలి. ముక్కే వంకర ఉంటే మనం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు. యూ మస్ట్ బి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, ఆనెస్ట్ అండ్ సిన్సియర్ ఇన్ యువర్ అప్రోచ్ టు ఆడిట్ వర్క్. దాన్ని ఇంటెగ్రిటీ అన్నాడు. ఏమన్నాడమ్మా? So what are the ethical requirements that are required to be followed by every auditor while carrying out an independent audit? 1. Integrity. 2. Objectivity. Objective అంటే ఏంటో తెలుసా? Don't exercise bias towards management. If you exercise bias towards management, then it is said that the work carried out by you is not objective. When the work is not objective, the opinion given by the auditor is not reliable. So auditor should not be biased towards management. Then only it is said that the auditor is objective. Objective కు ఇంకో మాట చెప్పనా? Auditor should express his opinion based on facts and not based on predetermined notions. An auditor should not express his opinion based on predetermined notions. The auditor should express his opinion only based on facts. What is meant by predetermined notion? దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పనా? ఇదే ఫస్ట్ క్లాస్, మీరంతా క్లాసులోకి వచ్చారు. ఈ మగాళ్ళంతా పెద్ద గాలిగాళ్ళు, ఆడపిల్లలు చక్కగా వింటారు అన్నాను అనుకో నేను. వాట్ ఐ సెడ్ ఇస్ సెడ్ టు బి రాంగ్. Why? Because I am not having any experience with your attitude in the classroom. Without having that experience, how could I say that the gents will not listen to the class carefully, whereas ladies will listen to the class carefully? Atla annanante it is said that I am biased towards girls. Yes or no? అలా అంటే నాకు ముందే ఒక అభిప్రాయం ఉంది వాళ్ళ మీద మంచోళ్ళని. అలాంటి అభిప్రాయంతో నేను ఒపీనియన్ ఎప్పుడూ చెప్పడానికి వీలు లేదు. ద ఆడిటర్ షుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ హిజ్ ఒపీనియన్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రీడిటర్మైన్డ్ నోషన్స్. ద ఆడిటర్ షుడ్ ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్రెస్ హిజ్ ఒపీనియన్ బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్స్. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఇస్ సెడ్ దట్ ద ఆడిటర్ ఈజ్ ఆబ్జెక్టివ్. సో వాట్ ఆర్ ద ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఫాలోడ్ బై ఎవ్రీ ఆడిటర్? 1. ఇంటెగ్రిటీ. 2. ఆబ్జెక్టివిటీ. 3. ఇండిపెండెన్స్. 4. కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. చచ్చినా సరే మీ క్లయింట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు థర్డ్ పార్టీస్కి పాస్ ఆన్ చేయకూడదు. ఈ పాయింట్ మీకు ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్లో కూడా వస్తుంది ఫ్యూచర్లో, సిఏ ఫైనల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత. దాంట్లో ఏమంటాడో తెలుసా? ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ షల్ బి డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ హీ డిస్క్లోజెస్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ acquired by him during the course of his professional work to any person without the consent of the client or as required by any law for the time being in force. ఏంటంటే మీరు ఆడిటర్గా మీకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి డిస్క్లోజ్ చేయడానికి వీలు లేదు. మీ క్లయింట్ పర్మిషన్ తీసుకుని చెప్పచ్చు. క్లయింట్ పర్మిషన్ లేకుండా క్లయింట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని థర్డ్ పార్టీస్కి ఆడిటర్ డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు. అలా చేస్తే దట్ ఆడిటర్ విల్ బి డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కాండక్ట్. ద ఆడిటర్ షల్ బి డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కాండక్ట్ అండ్ హీ షల్ బి పనిష్డ్ బై ద ఇన్స్టిట్యూట్ అకార్డింగ్లీ. లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై యువర్ క్లయింట్ టు యూ. Trusting you, lot of information will be provided by the client to you, and such information, some of such information provided by the client to the auditor may be sensitive in nature, may be secret in nature. If the auditor disseminates, if the auditor passes on such information to a third party, it may be detrimental to the interest of the entity under audit. మిమ్మల్ని నమ్మి మీ క్లయింట్ ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే దాన్ని తీసుకెళ్ళి పక్కనోడికి చెప్పారనుకో, వాడి కాంపిటేటర్కి చెప్పారనుకో, అసలు అది ఆర్గనైజేషన్కి నష్టం కలిగించేది కదమ్మా. కాబట్టి మీరు ఎవరినైతే ఆడిట్ చేస్తున్నారో వాడికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ థర్డ్ పార్టీస్ కి పాస్ ఆన్ చేయడానికి వీలు లేదు. యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. డోంట్ రివీల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు యువర్ క్లయింట్ టు ఎనీబడి. యూ కెన్ డూ దట్ ఇన్ 2 situations. Situation number 1, by taking prior permission from the client, and situation number 2, when there is a requirement of law for the time being in force. When there is a requirement of law for the time being in force. ఈవిడే నా క్లయింట్, ఈవిడ పోలీస్ స్టేషన్కి పిలిచి ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగారు, ఆవిడ చెప్పట్లా. నన్ను పిలిచారు, పిలిచి కూర్చోబెట్టారు. సార్ చెప్పండి సార్ అన్నారు.
నేను గిర్రను కుర్చీలో తిరిగి మిస్టర్ ఇన్స్పెక్టర్, అకార్డింగ్ టు ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ issued by the CA Institute, a chartered accountant shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he discloses any information acquired by him during the course of his professional work అంటున్నా. అప్పుడు ఆ పోలీసు నా మూతి మీద లాఠీ పెట్టి ఒకటి పీకి చెప్పరా అన్నాడు. ఓకే అని మూసుకుని చెప్పా. అందుకే ఓవర్ యాక్షన్ చేయకూడదు. వెన్ దర్ ఇస్ అ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ లా ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ ఇన్ ఫోర్స్, యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇన్ దట్ కేస్ ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ దట్ యువర్ క్లయింట్ హ్యాస్ గివెన్ పర్మిషన్ టు యూ టు డిస్క్లోజ్ సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నా క్లయింట్ని అడిగి చెప్తానండి అంటాను. ఆవిడే చెప్పట్లా, నన్ను ఎందుకు చెప్పంటుందమ్మా? కాబట్టి నా క్లయింట్ను కూడా అడగాల్సిన అవసరం లేదు. రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ లా ఉంటే దాన్ని మీట్ అవడానికి ఐ కెన్ ప్రొవైడ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అథారిటీస్. ఈడీ ఉంది, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్, వాళ్ళు పిలిస్తే నేను చెప్పనంటే లోపలికి తీసుకెళ్ళి 4 గుద్దుతారు, అంతే, ఆటోమేటిక్గా చెప్తారు. సో కాబట్టి అలా కుదరదు. లా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే చెప్పి తీరాలి. ఇది కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. నిన్నెందుకు అపాయింట్ చేశారమ్మా ఆడిటర్గా? దారిన పోయే దానయ్య గారిని ఎవరన్నా అపాయింట్ చేయొచ్చుగా. వాడు సీఏని అయ్యి ఉండాలి, వాడికి సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఉండాలి, అలాంటి వాడినే ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయాలని కోరి మరి నిన్ను ఆడిటర్గా ఎందుకు అపాయింట్ చేశారు తెలుసా? పీపుల్ ఆర్ ట్రస్టింగ్ ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్, పీపుల్ ఆర్ రిలయింగ్ ఆన్ ద ఎబిలిటీ, people are relying on the competence, people are relying on the capability of the auditor in conducting an audit and in expressing an opinion. So you are expected of executing that competence. మీరేదో బాగా కాంపిటెంట్ అని బాగా వెరగదీసి ఆడిట్ చేస్తారనే ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేశారు. కాబట్టి పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ట్రస్ట్ ఆన్ యూ. డోంట్ లూజ్ దట్ ట్రస్ట్. మిమ్మల్ని నమ్మి మీ మీద నమ్మకం పెట్టుకుని అపాయింట్ చేశారు. కాబట్టి ద ఆడిటర్ షుడ్ ఆల్వేస్ క్యారీ అవుట్ హిస్ వర్క్ విత్ అట్మోస్ట్ స్కిల్, కేర్, కాంపిటెన్స్ అండ్ వితౌట్ నెగ్లిజెన్స్. యూ షుడ్ క్యారీ అవుట్ యువర్ వర్క్ విత్ అట్మోస్ట్ స్కిల్, కేర్, కాషన్, కాంపిటెన్స్ అండ్ వితౌట్ నెగ్లిజెన్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ప్రొఫెషనల్ స్కిల్ అండ్ కేర్. పైగా అలా చేయటం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటో తెలుసా అమ్మా? దేర్ వుడ్ నాట్ బి ఎనీ లయబిలిటీ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆడిటర్. If you are able to prove that you performed your work with utmost skill, care, caution, competence and without negligence, you would not be held responsible or liable. దీనికి ఒక పిచ్చి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. నేను CA ఇంటర్ చదువుతున్నా, వాడు CA ఇంటర్ చదువుతున్నాడు. వాడు రోజుకు 18 గంటలు చదువుతున్నాడు, నేను రోజుకు 18 నిమిషాలు చదువుతున్నా. ఇద్దరం ఎగ్జామ్ రాసాం, ఇద్దరం తప్పాం. వాళ్ళ ఇంట్లో బండబుత్తులు తిడతారా, మా ఇంట్లో తిడతారా? వాళ్ళ ఇంట్లో తిడితే వాళ్ళకన్నా ఇంకా సాడిస్టులు ఎవరు ఉండరమ్మా. హీ స్పెంట్ 18 hours out of 24 hours ఫర్ ప్రిపరేషన్, వెరస్ ఐ స్పెంట్ ఓన్లీ 18 minutes ఫర్ ప్రిపరేషన్. మా ఇంట్లో బండబూతులు తిడతారు. నీ జీవితంలో ఎప్పుడన్నా CA అవుతుందిరా? 3 పూట్ల తిని పడుకున్నావు, ఏ రోజన్నా పట్టుమని 1 గంట సేపు పుస్తకం తీసి చదివి చచ్చావురా అని నన్ను తిడతారు, కానీ వాడిని తిట్టరు. నేనంటే వాడు తప్పాడుగా, వాడిని ఎందుకు తిట్టట్లా అంటే వాడు ఎఫర్ట్ పెట్టాడమ్మా. ఎఫర్ట్ నెవర్ ఫెయిల్స్. వాళ్ళకైతే రేపొద్దునన్నా వాడు పాస్ అవుతాడు. నీ జీవితాన్ని నువ్వు ఎప్పుడన్నా పాస్ అవుతావా? అంటే ఏంటి? ఆల్దో ద రిజల్ట్ ఈస్ వన్ ఇన్ ద సేమ్, సిన్స్ హీ పుట్ ఎవ్రీ ఎఫర్ట్ టు పాస్ ద కోర్స్, హీ విల్ నాట్ బి హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్, బట్ ఐ విల్ బి హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్. అందుకే మనకి ఎప్పుడన్నా రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకుండా తప్పించుకోవాలంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సేవ్ యువర్ స్కిన్, యూ షుడ్ ఆల్వేస్ పెర్ఫార్మ్ యువర్ వర్క్ విత్ అట్మోస్ట్ స్కిల్, కేర్, కాషన్, కాంపిటెన్స్ అండ్ వితౌట్ నెగ్లిజెన్స్. నాకు సాధ్యమైనంత జాగ్రత్తగా చేశానండి, ఇంతకన్నా నేను మాత్రం ఏం చేయగలను అని చెప్పి మనం క్వశ్చన్ చేసి మన లైబిలిటీని మనం తగ్గించుకోవచ్చు. అలా తగ్గించాలంటే ఆల్వేస్ యూ షుడ్ బి కాంపిటెంట్ టు క్యారీ అవుట్ యువర్ వర్క్ అండ్ యూ షుడ్ ఎక్సర్సైజ్ యువర్ కాంపిటెన్స్ టు పెర్ఫార్మ్ ది వర్క్. కాబట్టి ప్రొఫెషనల్ కాంపిటెన్స్ని మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. ఇది ఒక ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్. ఏదేది ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ మళ్ళీ చెప్పండి? ఇంటిగ్రిటీ, ఆబ్జెక్టివిటీ, ఇండిపెండెన్స్, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, డ్యూ ప్రొఫెషనల్ స్కిల్ అండ్ కేర్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ బిహేవియర్. You should not behave in such a way that if the client, by going through your behavior, if your client is of the opinion that you can be certainly influenced, going by your behavior, if your client is of the opinion that you can be certainly influenced, in that case you may lose your independence. దీనికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. నేనే ఆడిటర్ని, ఈవిడ నా అసిస్టెంట్. ఇద్దరం ఆడిట్కి వెళ్ళాం. ఫస్ట్ డే కాబట్టి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ముందర కూర్చున్నాం. ఫస్ట్ డే కదా అని అవేంటవి రోస్టెడ్ జీడిపప్పు మా ఇద్దరి ముందర తొలో ప్లేటు పెట్టారు. అమ్మాయేమో మొహమాట పడి తినట్లా, నేనేమో మొత్తం తినేసా.
తినేసి కాసేపు అయిన తర్వాత అమ్మాయి ప్లేట్ వైపు చూసా, ఏంటి తినవా అన్న, తినను సార్ అంది. ఓకే అని లాక్కుని మళ్ళీ తింటున్నా. ఇదంతా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ చూశాడు. ఆడు నా వైపు ఎట్ట చూస్తాడు చెప్పండి. వారిని ఎంత కక్కుర్తి పడుతున్నావురా, ఎట్టంటే మనం గ్యారంటీగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు. మై బిహేవియర్ ఇస్ సచ్ దట్ ద మేనేజ్మెంట్ ఇస్ థింకింగ్ దట్ ఐ వుడ్ బి సర్టన్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్. దెన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ హ్యాస్ గివెన్ మీ ఎ గిఫ్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ BMW car, and later on I have given an opinion as per the directions given by the managing director. నా బిహేవియర్ వల్ల నేను చీప్ అయిపోయా వాళ్ళకి ఏమ్మా. కాబట్టి మీరు ప్రొఫెషనల్గా బిహేవ్ చేయాలి. ప్రొఫెషనల్గా బిహేవ్ చేయటం అంటే టై కట్టుకుని షూస్ వేసుకుని వెళ్ళమని కాదు ఇక్కడ పాయింట్. ప్రొఫెషనల్గా అంటే యువర్ బిహేవియర్ షుడ్ బి సచ్ దట్ nobody should understand your behavior in such a way that you can get ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్. అంటే మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారేమో అనే ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేట్టుగా మీరు బిహేవ్ చేయడానికి వీలు లేదు. టఫ్గా ఉంటే అవతలాడు కూడా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఉంటాడు. నేను సరదాగా నవ్వుతే ఈ అంటున్నాను అనుకో, మీరు కూడా నవ్వుతారు. నేను సీరియస్గా మొహం పెట్టి చెప్తున్నాను వీడేంటర్ బాబు పెట్టా ఉన్నాడని చెప్పి మీరు కూడా సీరియస్ అయిపోతారు. నా బిహేవియర్ని బట్టి మీరు నవ్వుతున్నావు అన్నా అనుకో, ఇదేంటో బాబు వీడు ఇప్పటిదాకా బాగానే ఉన్నాడు కదా, అమ్మాయి కూడా ఇట్లా చూస్తుంది. అంతేగాని నేనే సరదాగా ఉంటే మీరు సరదాగా ఉంటారు. నా బిహేవియర్ని బట్టి మీ బిహేవియర్. కవి హృదయాన్ని ఏమన్నా అర్థం చేసుకున్నారా? దీంతో పాటు యాజ్ అన్ ఆడిటర్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ మెయింటైన్ ప్రొఫెషనల్ స్కెప్టిసిజం. As an auditor, you should always maintain professional skepticism. What is meant by professional skepticism? You should always have a healthy degree of doubt to ask right kind of questions. It is nothing but a questioning attitude. Professional skepticism is nothing but a questioning attitude. You know very well that as an auditor, you should not start your work with a doubt, suspicion or disbelief. But if you get any doubt, you should dig deep into the matter until you clear your doubt. ఆడిటింగ్ మీద ఒక పెద్ద ఫేమస్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, మీలో ఎవరికన్నా తెలుసో లేదో. అండ్ ఆడిటర్ ఈస్ ఎ వాచ్ డాగ్ బట్ నాట్ ఎ బ్లడ్ హౌండ్. ఆడిటర్ కుక్కే కానీ వేట కుక్క కాదు. ఇంత బతికి మేమేమో కుక్కలం, మీరేమో టూబీ కుక్కలు అవుదాం అనుకుంటున్న వాళ్ళు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాచ్ డాగ్ అండ్ ఎ బ్లడ్ హౌండ్? Watchdog will not start its work with a suspicion or doubt, but if there arises any suspicion or doubt, it will dig deep into the matter. ఏమో మీరు చిన్న కుక్క పిల్లని పెంచుకున్నారు, ఇవాళ పొద్దునే ఇంటికి తీసుకొచ్చారు, సాయంత్రం ఇంట్లో పెట్టి ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయారు, సాయంత్రం ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చారు, గేట్ తీశారు, అది వచ్చి మీ మీద పడి పీకేస్తుందా? ఒకసారి దగ్గరకు వచ్చి అంటుంది వీడు మనవాడే అనుకుని ఒకసారి ఇటు చూసి వెళ్ళిపోతుంది అంతే. అదే నేను వచ్చాను అనుకో, నా దగ్గర కూడా వచ్చి చూస్తుంది, నేను భయపడుతూ ఇట్ట జరిగాను అనుకో, నా మీద పడి కరుస్తుంది. అంటే వచ్చినోడు మనవాడా కాదా అని చెక్ చేసి డౌట్ వస్తే యాక్షన్ చేసేది కుక్క. అదే మీరు అన్నారు అందరూ కుక్కలను పెంచుకుంటారు, మనం వెరైటీగా వేట కుక్కను పెంచుకుందాం అనుకున్నారు. ఏమ్మా పొద్దున పెట్టారు, సాయంత్రం వెళ్ళి గేట్ తీశారు, దానికి తనామానా అనే భేదం లేదు, పీక్ అవతల పారేస్తుంది. Auditor is different, investigator is different. Auditor should not start his work with a doubt, suspicion or disbelief about the truthness and fairness of the financial statements, whereas investigators do start their work with a doubt, suspicion or disbelief. That is the basic difference between an auditor and an investigator. So by this what you should know is, as an auditor, don't start your work with a doubt, suspicion or disbelief. However, what professional skepticism says is, don't start your work with a doubt or suspicion, but you should always have a healthy degree of doubt. That means, for example, you have been the auditor of a company for the past several years. And in your experience, you know very well that the management of the entity is very much honest. The employees of the entity were also very much honest. When the management is honest, when the employees are honest, now can you make an assumption that even for the current year such honesty continues? No. There is although you know that management is very much honest, although you know that employees may be very much honest, there is always a possibility that management may be dishonest or employees may be dishonest. They may turn out to be dishonest because of pressures on them. నేను మంచోడిని, కానీ నా మీద ప్రెషర్ వల్ల నేను ఆనెస్ట్ పర్సన్ కాస్త డిజానెస్ట్గా మారిపోతా. సమ్టైమ్స్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రెషర్స్ ఆన్ ద మేనేజ్మెంట్, ఆల్ ద మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ఆనెస్ట్, సమ్టైమ్స్ ద మేనేజ్మెంట్ మే నాట్ బిహేవ్ ఆనెస్ట్లీ, మే బిహేవ్ డిజానెస్ట్లీ. దేర్ఫోర్ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ కెనాట్ బి ఫోర్కాస్టెడ్ టు ఫ్యూచర్. ఇంతకు ముందర బాగున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు బాగుంటారని రూల్ ఏమీ లేదు. కాబట్టి ఆడిటర్గా యూ షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ డౌట్ ఆర్ సస్పిషన్. You should always have a healthy degree of doubt. No doubt, in the past, management had not resorted to fraudulent
In the past, management had not resorted to fraudulent financial reporting, but there is always a possibility that management could have involved in fraud in the current year due to pressures on the management. ఈ మాట మీలో ఎవరికన్నా తెలుసా? అసలు నేను బస్సు ఎక్కుతా, బస్సులో కూర్చుంటా, నాకన్నా పెద్దవాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళకి లేచి సీట్ ఇచ్చి నేను నుంచుంటా, ఇది నా పద్ధతి. ఇవాళ బస్సు ఎక్కాను, ఖాళీ లేదు సీటు, విపరీతమైన కాళ్ళు నొప్పులుగా ఉన్నాయి, ఉంటానా పడిపోతానా అని భయంగా ఉంది, నుంచున్నా, నా ముందర పెద్ద ఆయన నుంచున్నాడు, ఈ లోపల ఒక సీటు ఖాళీ అయింది, ఇప్పుడు నేను కూర్చుంటానా ఆయనకి ఇస్తానా? అదేంటి ఎప్పుడు ఆయనకి ఇచ్చేవాడిని, ఇవాళ నేను ఎందుకు కూర్చున్నా? ఎవరి సంగతి ఎందుకు, నేను ఉండాలిగా ముందర. ఏమ్మా నా పరిస్థితి బాగుండలా, ఎప్పుడు చేసినట్టుగా ఇవాళ నేను చేయలా, బికాస్ ఆఫ్ ప్రెషర్. అలాగే ఎప్పుడు మేనేజ్మెంట్ ఆనెస్ట్గా ఉంటే ఇవాళ కూడా ఆనెస్ట్గా ఉంటాడని గ్యారంటీ ఏమీ లేదు, బికాస్ ఆఫ్ ప్రెషర్స్. కాబట్టి ఆల్దో ద ఆడిటర్ నోస్ దట్ ద మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఆనెస్ట్, దర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ పాసిబిలిటీ దట్ మేనేజ్మెంట్ కుడ్ హ్యావ్ రిసార్టెడ్ టు ఫ్రాడ్యులెంట్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రెషర్స్ ఆన్ ది మేనేజ్మెంట్. దేర్ఫోర్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ హెల్దీ డిగ్రీ ఆఫ్ సస్పిషన్. అసలు ఏమి అందరూ మంచోళ్ళే అని ఆడిట్ మొదలు పెడితే మిమ్మల్ని వెర్రి వెంగళప్పలల్లే ట్రీట్ చేస్తారు. అలానే అందరూ దొంగలే అని మొదలు పెడితే యూ కెనాట్ బి కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఆడిటర్, యూ మస్ట్ బి కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఇన్వెస్టిగేటర్. వయా మీడియాగా పోవాలి. డోంట్ స్టార్ట్ యువర్ వర్క్ విత్ ఎ డౌట్, బట్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఏ హెల్దీ డిగ్రీ ఆఫ్ డౌట్. ఇఫ్ దేర్ అరైజ్ ఎ సస్పెషన్, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డిటెక్ట్ సచ్ ఫ్రాడ్. దట్ ఈస్ దట్ యాటిట్యూడ్ టు బి మెయింటైన్ విత్ ఆడిటర్ త్రూ అవుట్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఈస్ టెక్నికల్లీ కాల్డ్ యాజ్ డాష్ professional skepticism. These are all said to be the most important aspects in SA 200. SA 200 లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవే. నా మాట మీకు అర్థమైందా? సో SA 200 కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటేనమ్మా SA 700 సిరీస్లోకి వెళదాం. దేంట్లోకి? SA 700 సిరీస్లోకి. SA 700లో ఫస్ట్ దేంటి? ఫార్మింగ్ అండ్ ఒపీనియన్. అంటే SA 700 డీల్స్ విత్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్. ప్రీవియస్ టు ద ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ SA 700, prior to the issue of SA 700, there is no prescribed form. There is no prescribed form in which auditor is required to submit his report. The reports given by different auditors will be in different formats. When different auditors are issuing their reports in different formats, it becomes very difficult for the users to understand them. Yes or no? నేను ఇచ్చే రిపోర్ట్ ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఆవిడిచ్చే రిపోర్ట్ ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఆవిడిచ్చే రిపోర్ట్ ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఈవిడిచ్చే రిపోర్ట్ ఒక రకంగా ఉంటుంది. రిపోర్ట్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ ఇష్యూడ్ బై ద ఆడిటర్స్ వర్ నాట్ యూనిఫామ్ ఇన్ దోస్ డేస్. వెన్ దే ఆర్ నాట్ యూనిఫామ్, అండర్స్టాండబిలిటీ బికమ్స్ డిఫికల్ట్. నేను మాట్లాడుతుంది అర్థమవుతుందా? ఏంటమ్మా అది రకంగా నవ్వుతున్నారు? టైం కూడా ఏం అవ్వలేదుగా, బ్రేక్ టైం ఏం అవ్వలేదు కదా. తప్పేమన్నా మాట్లాడానా? పొరపాటున కూడా మాట్లాడినా, అనుమానం లేదు. అసలు తప్పు మాట నా నోట్లోంచి పొరపాటున కూడా రాదు. ఇంతకు ముందర ఆడిట్ రిపోర్టు ఇలా ఫార్మాట్లో ఇవ్వాలని రూల్ ఎక్కడా లేదు. అలా లేకపోవటం వల్ల ఒక్కో ఆడిటర్ ఒక్కో రకమైన రిపోర్టు ఇచ్చేవాడు. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ నాట్ యూనిఫామ్. వెన్ ద ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ నాట్ యూనిఫామ్, అండర్స్టాండబిలిటీ విల్ బి వెరీ వెరీ లెస్. ఏమో రోజు ఈ అమ్మాయి ఇక్కడే కూర్చుంటుంది అనుకో, కన్సిస్టెంట్గా ఉందనుకో, యూనిఫామ్గా ఉందనుకో, ఓ 2 రోజులు పోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఎవరు కూర్చుంటారంటే ఈ అమ్మాయి గుర్తొస్తుంది. కన్సిస్టెన్సీ వల్ల గుర్తొస్తుంది, యూనిఫామిటీ వల్ల గుర్తొస్తుంది. ఒక్కో రోజు ఒక్కో చోట కూర్చున్నారనుకో, మీరంతా ఎవరెక్కడ కూర్చున్నారో నాకేమీ తెలియదు. అంటే యూనిఫామిటీ ఉంటే అండర్స్టాండబిలిటీ. నా మాట మీకు అర్థమవుతుంది? అమ్మాయి గుర్తొస్తుంది, అబ్బాయి గుర్తొస్తున్నాడు పాయింట్ కాదు ఇక్కడ. యూనిఫామిటీ ఉంటే డాష్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అండర్స్టాండబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అలా ప్రతి ఆడిటర్ ఇచ్చే రిపోర్ట్ యూనిఫామ్ గా ఉందనుకో, ఆఫ్టర్ సమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యూజర్స్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ గెట్ ఎ జనరలైజ్డ్ ఐడియా. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫార్మ్ ఇన్ విచ్ ద ఆడిటర్స్ విల్ ఇష్యూ దేర్ రిపోర్ట్స్. దీస్ విల్ బి ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్స్. ఆడిటర్ రిపోర్ట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, ఇగో ఈ పేరా ఉంటుంది, ఈ పేరా ఉంటుంది, ఈ పేరా ఉంటుందని ఒక జనరలైజ్డ్ వ్యూ రీడర్స్ కి డెవలప్ అవుతుంది. To ensure that CA Institute had issued a standard called as SA 700, which exclusively deals with the concept of auditor's report, which mentions some basic elements in the auditor's report. దాంట్లో ఏం చెప్పారమ్మా? బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ చెప్పారు. అంటే ప్రతి ఆడిటర్ రిపోర్ట్లోనూ ఖచ్చితంగా ఉండి తీరాల్సిన పాయింట్లు కొన్నిటిని చెప్పారు. వాటిని టెక్నికల్గా ఏమని పిలిచారు? బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్, వాటిని ఏమన్నారు టెక్నికల్గా? బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ అన్నారు. వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్స్? ఒక 9 పాయింట్లు చెప్తాను 10 పాయింట్లో. ఈ పాయింట్లు అన్నింటినీ కూడా టెక్నికల్గా ఏమంటారంటే
basic elements of auditors reports అంటారు. The first one is title. The second one is addressee. The third one is opinion paragraph or opinion. Fourth one is basis for opinion. The fifth one is key audit matter paragraph. Key audit matter paragraph. The sixth one is management's responsibility for preparation of financial statements. The seventh one is auditor's responsibility for audit. Auditor's responsibility for audit of financial statements. Wording is different. Sixth one is management's responsibility for preparation of financial statements. Seventh one is auditor's responsibility for audit of financial statements. Eighth one is signature on the auditor's report. Fortunately, the term signature has already been completed and I explained it in detail when I am having a discussion on section 145 of the Companies Act. Yadi individual aithe vaadi peru, vaadi address, stamp వేయాలి, membership number రాయాలి, unique document identification number రాయాలని చెప్పిన అవన్నీ ఈ పాయింట్ ఎయిత్ పాయింట్ లోవి. నైన్త్ వన్ ఈజ్ ప్లేస్ అండ్ ద 10th one is date. These are all technically called as dash. Basic elements of auditor's report. So every auditor's report shall contain these basic elements. Of course, in some cases, the number of paragraphs to be included by the auditor would be more as well. దీనికన్నా ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు, కానీ ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిన బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రం ఇవే. దే ఆర్ 10 in number. ఏమేంటమ్మా అవి? Title, addressee, opinion paragraph, basis for opinion, key audit matter paragraph, management's responsibility for preparation of financial statements, auditor's responsibility for audit of financial statements, signature of the auditor, place of auditor's report, date of auditor's report. Out of these things, the first two and the last three are very easy to understand. What is title? Every auditor's report should have an appropriate title. What title should the auditor provide to his report? Independent auditor's report. మామూలుగా ఇదివరకు మేము ఆడిటర్ రిపోర్ట్ అనేవాళ్ళం. ఆడిటర్ రిపోర్ట్ అంటే బాగుందా? ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ అంటే బాగుందమ్మా. ఇఫ్ యూ ఆర్ ది షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ యూజర్స్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, ఇఫ్ ఐ కాల్ మై రిపోర్ట్ యాజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్, వుడ్ ఇట్ క్రియేట్ more confidence to you or not? Would it create more confidence to you or not? When I say that I am giving an independent audit report, it means I am declaring to you that I maintain independence. ఏంటది? నా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నేనేం ఆడిట్ చేయాల, నేను డాష్ ఇండిపెండెంట్, నేను ఇండిపెండెంట్గా ఉండి ఈ ఆడిట్ చేసి రిపోర్ట్ ఇస్తున్నా అని ఆడిటర్ డిక్లేర్ చేసినట్టు. కాబట్టి వాట్ షుడ్ బి ది టైటిల్ టు బి గివెన్ బై ద ఆడిటర్ టు హిజ్ రిపోర్ట్? ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్. అసలు మనకి పేరు ఎట్టాగో ఆడిటర్ రిపోర్ట్ మొహాను కూడా ఏదో పేరు తగలయ్యాలి. ఆ పేరే ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్. అసలు పేరు లేకపోతే ఏమవుతుందమ్మా? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ రిపోర్టు, ఆడిటర్ రిపోర్టు, కమిటీ రిపోర్ట్స్ అన్నీ ఓ బంచ్లో ఉన్నాయనుకో, ఏది బోర్డు రిపోర్టు, ఏది ఆడిట్ రిపోర్టు, ఏది కమిటీ రిపోర్టు తెలియక పోవచ్చు. టు రికగ్నైజ్ విచ్ ఈస్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్, ఎవ్రీ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ షుడ్ హ్యావ్ అన్ అప్రాప్రియేట్. టు రికగ్నైజ్ the auditor's report, every auditor's report should have an appropriate title. What should be the appropriate title to be given by the auditor to his report? Independent auditor's report. What is that? Independent auditor's report. This is all about title. This is all about title. The second one is, నాకు వచ్చే 20 కాల్స్లో రోజుకి 19 కాల్స్ స్పాము. The second one is addressee. What is that? Addressee. To whom the auditor should address his report, for whom the report is prepared. The logic is so simple to understand. To whom the auditor should address his report, for whom, for shareholders లేదేం లేదు, for whom the auditor prepares his report. If you were appointed as the auditor of a sole proprietary concern, you are preparing your report for the sole proprietor. Hence, in that case, you are required to address your report to the sole proprietor. If you were appointed as the auditor of a partnership firm, you have been appointed as the auditor for the sake of partners, and hence you are preparing your report for the sake of the partners. Hence, it is required to be reported to the partners. When you were appointed as the auditor of a company, you are carrying out audit and submitting your report for and on behalf of the shareholders, for whom you are preparing the report. Therefore, in case of company form of organization,
the auditor is required to address his report to the shareholders. So to whom the report is to be addressed is dependent upon for whom the report is prepared. ఎవరికి రిపోర్ట్ అడ్రస్ చేయాలనేది ఎవరి కోసం మాట్లాడాలి, ఎవరికి రిపోర్ట్ అడ్రస్ చేయాలనేది ఎవరి కోసం రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేశారు అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ అబౌట్ అడ్రస్సీ. ద లాస్ట్ సిగ్నేచర్ ఇస్ నోన్ టు యూ. ప్లేస్ ఆఫ్ సిగ్నేచర్, డేట్, పిల్ల పాయింట్లు అమ్మాయి రెండు, కానీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్లు. ప్లేస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆడిటర్ ఇస్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ గుంటూరు. ది కంపెనీస్ రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ ఈజ్ ఇన్ హైదరాబాద్. Now the auditor completed his audit, has prepared his report, he is about to sign on the report. Now the auditor is in Vizag. ఆడిటర్ ఆఫీస్ ఎక్కడ? గుంటూరులో. కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ ఎక్కడ? హైదరాబాద్. ఆడిట్ అంతా చేస్తాడు, ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంతా రెడీ అయిపోయింది. ఈజ్ అబౌట్ టు సైన్ ఆన్ ద ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్, బట్ నౌ ద ఆడిటర్ ఇస్ ఇన్ వైజాగ్. నౌ ద ఆడిటర్ ఇస్ ఇన్ ఎ డైలమా బికాస్ ఆడిటర్ హ్యాడ్ టు మెన్షన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ద సిగ్నేచర్. ఇఫ్ యూ వర్ ద ఆడిటర్, which place would you specify in your report as place of your signature? Should the auditor write it as Guntur or Hyderabad or Vizag? The city or town where the auditor is signing on the auditor's report is called as place of signature. So in the given case, although the auditor is having his practice in Guntur, although the company is having registered office at Hyderabad, since now the auditor is in Vizag, he is about to sign on the auditor's report in Vizag, the city where the auditor is now, then the auditor should report the place of signature not as dash, but as dash, not as Guntur, not as Hyderabad, but as Vizag. That is the importance of place of. ఏమ్మా మీ ఊరు ఇది కాదమ్మా, ఒంగోలు మీ ఊరు. మీరు ఇక్కడి నుంచి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి లెటర్ రాస్తున్నారు, లెటర్ మీద ప్లేస్ రాయాలి కదా. ఒంగోలు అని రాస్తారా, గుంటూరు అని రాస్తారా? మీరు ఎక్కడ ఉంటే అది రాస్తారు. టూ అడ్రస్ కాదమ్మా, లెటర్ మీద ప్లేసు డేట్ అని రాస్తాం కదా. మీరు ఎక్కడున్నారో అది కదా రాయాల్సింది, అంతేగాని మీ ఊరు పేరు రాస్తారా ఏంటి? అలాగే ఆడిటర్ కూడా ఏ సిటీలో ఏ టౌన్లో సైన్ చేశాడో ఆ సిటీ పేరు ఆ టౌన్ పేరుని ప్లేస్ ఆఫ్ సిగ్నేచర్గా మెన్షన్ చేయాలి. అండ్ డేట్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్, దిస్ పాయింట్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. లెట్ us assume that the auditor has given a date to his report as 25th August. What is the significance of this date? If you say that you have given a date to your report, it implies that you are communicating to the readers of the financial statements that you have considered all subsequent events that occurred after the date of balance sheet until that date. పోనీ ఈ పాయింట్ మీకు అర్థం కాకపోతే ఇంకో రకంగా చెప్తా. You have completed your audit by 10th August. But you have given date of report as 25th August. Is this right or wrong? If it is wrong, why it is wrong? మీ ఆడిట్ అంతా ఎప్పటికల్లా కంప్లీట్ అయిపోయింది? 10th August కల్లా కంప్లీట్ అయిపోయింది. కానీ మీరు రిపోర్ట్ మీద డేట్ మాత్రం ఏమని రాశారు? 25th August అని రాశారు. ఇది రైటా రాంగా? ఎందుకు రాంగో చెప్పండి. ఎందుకు రాంగ్ అంటే, if you provide your date of report as 25th August, what the readers will understand, probably our auditor has considered all events that occurred up to 25th August. But unfortunately, as an auditor, you have considered events that occurred only up to 10th August. మీరేమో 10th August దాకా జరిగిన, ఎందుకంటే audit is completed by 10th August. So you considered all events that took place only up to 10th August. But you have given a report, date of report as 25th August. So readers are making an assumption that probably you would have considered subsequent events up to 25th August. మరి మీకు లైబిలిటీ ఉంటుందిగా, అందుకని what is the actual date on which the audit is completed? That should be given as the date of the auditor's report. ఏదో ఒకటి నీ చేతికి వచ్చింది, నోటికి వచ్చింది ఆడిటర్ రిపోర్ట్ డేట్ గా రాయటానికి వీలు లేదు. This is all about some of the basic elements of auditor's report. What are they? Title, addressee, signature, place, date. And fortunately, every one of you knows very well about point number 6, management's responsibilities for preparation of financial statements. This point has been elaboratively explained by me to you when I am explaining essay 210, particularly management responsibilities. I said to you 10 points, and I said that these are all the responsibilities of the management and not that of the auditor. All those points shall be included by the auditor under a heading management responsibility for preparation of financial statements. నేను పొద్దున్న చెప్పిన 10 పాయింట్లని కూడా ఆడిటర్ ఈ పారాగ్రాఫ్లో మెన్షన్ చేయాలి. మీలో ఒక్కళ్ళన ఆలోచించారో లేదో, 210లోనూ అవే పాయింట్లు వచ్చినాయి,
700లోనూ అవే పాయింట్లు వచ్చినాయి. ఎందుకు? 210 is between auditor and management. The auditor made it clear to the management that for the following things management is made responsible. So both are having a common understanding that for those things management is made responsible. That is not known to dash. Users of financial management కి auditor కి మధ్య జరిగింది users కి ఎట్ట తెలుస్తుందమ్మా? మేనేజ్మెంట్ కి ఆడిటర్ చెప్పాడు ఈ కిందవన్నీ నీ బాధ్యతలే అన్నాడు. మేనేజ్మెంట్ అవునండి నా బాధ్యతలే అన్నాడు. అంటే మనిద్దరికి క్లారిటీ ఉంది, మనిద్దరి మధ్య ఏం జరిగిందో డాష్ క్లారిటీ లేదు. యూజర్స్, అందుకని యూజర్స్ ఏమనుకుంటారు? ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేశాంగా అన్నీ ఆయనే చూసుకుంటాడు, ఆయనేం చూసుకోడు. ఇదే పని ఏంటి ఆడిటర్కి అన్నీ చూసుకోవటం. ఈ ఈ ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ రిలేటెడ్ డ్యూటీస్ అన్నీ ఎవరివి? అరే బాబు షేర్ హోల్డర్లు అనండి. ఇగో ఈ కింద చెప్పే వాటన్నిటికీ మీ మేనేజ్మెంట్ బాధ్యత, ఆడిటర్గా నాకేం సంబంధం లేదు, ఇదేదో నా బాధ్యతను మీరు అనుకోవద్దు అనే విషయాన్ని ఆడిటర్ షేర్ హోల్డర్లకు ఆర్ యూజర్స్ కూడా చెప్పేస్తున్నాడు. అండర్ ద హెడింగ్ డాష్ మేనేజ్మెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ప్రిపరేషన్ అండ్ presentation of financial statements. In the third paragraph, the auditor is required to express his opinion, specifying whether the financial statements are reflecting a true and fair view or not. Your opinion is required to be expressed in paragraph number 3. ఒక వెరైటీ పాయింట్ చెప్తా, అది కాస్త ఎగ్జామ్కి ఉపయోగపడే పాయింట్. ఏంటంటే ఆ పాయింట్, when you are giving a clean report, otherwise called as unmodified report, the heading of the third point should be opinion. The heading of the third point should be opinion. So where the auditor is issuing a clean report or an unmodified report, the heading need not be changed. It will be retained as opinion. However, when the auditor is issuing a modified report, it is necessary for the auditor to make change to the heading of the paragraph. అసలు ఆ పారాగ్రాఫ్ హెడ్డింగ్నే మార్చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ఏ క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్, యూ నీడ్ టు నేమ్ ఇట్ యాజ్ క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్. If you are giving an adverse opinion, you need to name it as adverse opinion. If you are giving a disclaimer of opinion, you need to name it as disclaimer of opinion. So you need to make changes to the heading of the paragraph. Why the auditor should do like that? If the auditor puts the heading like this, the reader is not required to go through the paragraph. Instead of going through the paragraph, just by going through the heading of the paragraph, the reader would be able to understand the type of the report given by the auditor. Auditor ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఎలాంటి రిపోర్ట్ అని తెలుసుకోవటానికి లోపల దాకా వెళ్ళి చూడాల్సిన అవసరం లేదు, పైన హెడ్డింగ్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది. మీరు చెప్పండి ఒపీనియన్ అని ఉంటే మీరు ఏం రిపోర్ట్ అనుకుంటున్నారు? ఇప్పుడు దాన్ని క్లీన్, క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ అంటే క్వాలిఫైడ్, అడ్వర్స్ అంటే అడ్వర్స్, డిస్క్లైమర్ అంటే డిస్క్లైమర్. మీరు లోపల దాకా వెళ్ళి చూడాల్సిన అవసరం లేదు. హెడ్డింగ్ చూడంగానే ఆడిటర్కి విషయం, అదే రీడర్స్కి విషయం అర్థం అయిపోవాలి. అందుకని యూ నీడ్ టు మేక్ చేంజ్ టు ద హెడ్డింగ్ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్ కాల్డ్ యాజ్ ఒపీనియన్ పారాగ్రాఫ్, పర్టికులర్లీ వెన్ యూ ఆర్ గివింగ్ ఏ మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్. ద సేమ్ రూల్ అప్లైజ్ ఈవెన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్? Basis for opinion. If you are giving an unmodified opinion, the heading of that paragraph is basis for opinion. If you are giving a qualified opinion, then the heading should be basis for qualified opinion, basis for adverse opinion, basis for disclaimer of opinion. So merely by going through the heading, readers would be able to understand about the type of the opinion given by the auditor as well as the basis for that opinion. I will try to explain some more points under the heading opinion paragraph and basis for opinion paragraph. అది చెప్పకపోతే నా మనసు అంగీకరించదు. అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంకా కొన్ని పాయింట్లు ఊరికే జస్ట్ చదివేస్తే అది అయిపోతుంది. అందుకని ఆ పాయింట్లని కాస్త ఎలాబరేటివ్గా చెప్తా, లేకపోతే మీకు పెద్దగా క్లారిటీ రాకపోవచ్చు. టైటిల్ అడ్రస్ అక్కర్లా. ఒపీనియన్ పారాగ్రాఫ్లో ట్రైన్ చేయాలి. ఒపీనియన్ పారాగ్రాఫ్ కమ్మా ఒక ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఇస్తా చూడండి. ఆ ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఒకటి చదవండి, దాంట్లో పాయింట్లన్నీ అర్థమైపోతాయి. వీ హ్యావ్ audited. What is the format in which auditor is required to provide an opinion paragraph? We have audited. I underlined the term audited. That means auditor is declaring. The auditor is declaring to the users of the financial statements that he carried out an audit of the financial statements. We have audited. What has been audited by the auditor? The attached balance sheet.
ఏమేమి ఆడిట్ చేశారు? బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆడిట్ చేశా, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఆడిట్ చేశా, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఆడిట్ చేశా. మీరు ఏమేమి ఆడిట్ చేశారో వాటి అన్నిటినీ కూడా మెన్షన్ చేయాలి. మళ్ళీ వీ హ్యావ్ ఆడిటెడ్ ద అటాచ్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్, ఎవరిని ఆడిట్ చేసావా? వీ కండక్టెడ్ ఆడిట్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ కాల్డ్ యాజ్, ఆడిట్ చేశానని చెప్పాలి, ఎవరిని ఆడిట్ చేశారో చెప్పాలి, ఏం ఆడిట్ చేశారో చెప్పాలి, ఏ పీరియడ్ ఆర్ ఏ ఇయర్ కి ఆడిట్ చేసామో చెప్పాలి, ఇంక్లూడింగ్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్ కూడా చెక్ చేసామని చెప్పాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఒపీనియన్ పారాగ్రాఫ్ ఎలా ఉండాలి చెప్పండి? అలాగే ఉండాలి. ఏది చదవండి? వీ హ్యావ్ ఆడిటెడ్ ద అటాచ్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ఏబీసీ లిమిటెడ్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండింగ్ ఆన్ 31st March 2017 అండ్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ annexed thereto for the period ending on 31st March 2017 including a cash flow statement, and they give a true and fair view. You can use the term true and fair view or present fairly in all material respects. They both are one and the same. This point is required to be used by the auditor when the client is using fair presentation framework. When the client is using compliance framework, you need to make changes to the terminology. In that case, you need to use the term complied with. మీరు క్లయింట్ అటు చూస్తారేంటమ్మా, నిన్నే కదమ్మా కంప్లైన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ 48 గంటలు కూడా అవలా. కంప్లైన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్, ఫెయిర్ ప్రెజెంటేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే చెప్పానా? కంప్లైన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ అయితే కంప్లైడ్ విత్ అనే మాట రావాలి. ఫెయిర్ ప్రెజెంటేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ వాడితే ఫెయిర్లీ ప్రెజెంటెడ్ అని కానీ, లేకపోతే ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ అని కానీ రావాలి. ఇంకొకసారి చకచక చదవండి. We have audited the attached balance sheet of ABC Limited for the year ending on so and so date, including statement of profit and loss account annexed thereto for the period ending on so and so, including cash flow statement, and they give a true and fair view or present fairly in all material respects, particularly when the financial statements are prepared. అనవసరంగా చించుకున్న పక్కన ఇచ్చా. Particularly financial statements are prepared with a fair presentation framework. ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న పాయింట్ల పైన మొక్కలు చేసిస్తా చూడండి. Opinion paragraph. The auditor's report shall include a section with the heading opinion. In that paragraph, the auditor should identify the entity. What is meant by identifying the entity? You should mention the name of the entity whose financial statements have been audited. In our example, what is the name of the entity? ABC Limited. The auditor should state that the financial statements have been audited. అందుకే we have audited. And we have audited ananga, అది point number 2. The auditor should also identify the title of each statement comprising the financial statements. What are the titles of the financial statements that you audited? Balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, including notes to accounts. And the next one is refers to notes. The next one is the auditor should specify the date or period covered by each financial statements. Balance sheet ఈ date ది, P&L అకౌంట్ ఈ పీరియడ్ ది అనే విషయాన్ని కూడా మెన్షన్ చేయాలి. మేమేం చేస్తాం తెలుసా? దీన్ని కాపీ కొట్టి రాసేస్తాం. ఇది ఈ పారాగ్రాఫ్ కాపీ కొట్టేస్తాం అంతే. దేర్ ఎండ్స్ ద మ్యాటర్. ఆ పైన చెప్పినవన్నీ మీకు అర్థం కావటానికి ఈ పారాగ్రాఫ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ యూ టు రీడ్ అబౌట్ ఒపీనియన్ పారాగ్రాఫ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఇల్లుస్ట్రేషన్, దట్ ఈస్ సఫిషియంట్. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ యూ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ఎ పారాగ్రాఫ్ కాల్డ్ యాజ్ ఒపీనియన్ పారాగ్రాఫ్. నేను మాట్లాడుతుంది అర్థమవుతుందా? ఏదో వాగుతున్నాళ్లే, కాసేపు యాక్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. యాక్షన్ చేస్తే మీ టైం వేస్ట్, నా టైం వేస్ట్. యాక్షన్ చేయకండి ఏమ్మా. మీకు యాక్షన్ చేసేట్టయితే నేను ఇంత చించుకోవాల్సిన అవసరం ఏమీ నాకు లేదు. నేనేమి చించుకోకుండా కూడా అద్భుతంగా చెప్పినట్టు పూలు పూయించి వెళ్ళిపోగలను. తర్వాత మీకేం ఉపయోగం ఉండదు, దాంట్లో అనుమానమే లేదు. నెక్స్ట్, బేసిస్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఆర్ బేసిస్ ఫర్ ఒపీనియన్. ఇది మంచి పాయింట్. దీంట్లో ఆడిటర్ చాలా డిక్లరేషన్స్ చేస్తాడు. ఆ డిక్లరేషన్స్ ఎందుకు చేస్తాడు తెలుసా? డాష్ని పెంచటానికి, రీడర్స్ కాన్ఫిడెన్స్ని పెంచటానికి. నేను ఇట్ట అంటే నేను అన్నవన్నీ దీంట్లో ఉండవు, కొన్ని పాత కూడా ఉన్నాయి అంటాను. మీకు ఎప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందో చెప్పండి. నాకు ఎప్పుడు రాలేదండి అంటే నేను చేయగలిగిందేం లేదు. We conducted our audit and we are of the opinion that the financial statements are reflecting a true and fair view. ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్. రెండో ఆప్షన్, we performed our audit in accordance with generally accepted principles of auditing in India. Those standards require us to plan and to perform the audit to obtain sufficient appropriate audit evidence. We verified whether the accounting assumptions made by the management are reasonable. We evaluated the accounting policies followed by the management to ascertain whether they are appropriate or not, and whether they have been consistently followed or not. What has been done by the auditor has been explained by the auditor in the definition called as basis for opinion. What are all the things that the auditor had carried out during the course of audit have been explained by the auditor under the heading basis for ఒపీనియన్ పారాగ్రాఫ్. ఇన్ని చేశాం కాబట్టి మాకు డాష్ వచ్చింది, బేస్ వచ్చింది. ఆ బేస్ను బట్టే, ఈ బేస్ను బట్టే మేము పైన ఒపీనియన్ ని ఫామ్ చేసుకున్నాం, ఆ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాం. అది ఇలిస్ట్రేషన్ చదవండి. వీ కండక్టెడ్ అవర్ ఆడిట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ స్టాండర్డ్స్ ఆన్
ఊరికే ఫాలో అయితే ఊరికే అంటే సరిపోదు, మీరు ఫాలో అవ్వాలి. అందుకే 143 సబ్సెక్షన్ 9 and 10లో ఖచ్చితంగా ఆడిటర్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ ఆడిటింగ్ ఫాలో అవ్వాలని చెప్పాడు. అందుకే సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు మూసుకుని ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వండి అని చెప్పాడు. ఎవడు చెప్పినా ఒకటే చెప్తాడు, చదువుకోమని. అలాగే ఎవడు చెప్పినా ఇక్కడ ఒకటే చెప్తాడు, స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్ ఫాలో అవ్వమని. ఏది వీ కండక్టెడ్ అవర్ ఆడిట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్. అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, మా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటనేది మేము ఇంకో పారాగ్రాఫ్ లో చెప్తాం. ఏ పారాగ్రాఫ్ లో చెప్తారంటే ఆడిటర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పారాగ్రాఫ్ లో చెప్తారు. వీఆర్ ఇండిపెండెంట్. ఆడిటర్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాడమ్మా ఏమని, వీఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్స్. నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను స్టాండర్డ్స్ ఎప్పుడు చెప్పను. ముందర 200 చెప్పింది, అందుకే 200లో ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్పుకున్నాగా. మేము ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఫాలో అయ్యాం. ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్స్లో ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇండిపెండెన్స్. ఆ ఇండిపెండెన్స్ను కూడా మేము ఫాలో అయ్యాం. Independent of the entity in accordance with the ethical requirements that are relevant for our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other responsibilities in accordance with these requirements. We believe, inni chesam kabatti, we believe that audit evidence we have obtained is sufficient, appropriate to provide a basis for our opinion. This opinion, basis for opinion. Key audit matters is a section that is not required to be included by the auditor in every auditor's report. If you were the auditor of a listed company, then only you are required to include a paragraph called as key audit matter paragraph that I cannot explain. I can explain because I know very well about SA 260. SA 701 deals with key audit matters paragraph. The basis for SA 701 is SA 260. That SA 260 is not there in our syllabus. If you do not have an understanding of SA 260, I cannot explain what is key audit matters. So I cannot explain this point as of now. మీకు తెలిసింది రాసుకోండి. The next one is management's responsibilities for financial statements. ఇక దాంట్లో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాల్సిన బాధ్యత మేనేజ్మెంట్దే, అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన బాధ్యత మేనేజ్మెంట్దే, ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ చేయాల్సిన బాధ్యత మేనేజ్మెంట్దే, ఫ్రాడ్స్ ఎర్రర్స్ డిటెక్ట్ ప్రివెంట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మేనేజ్మెంట్దే. ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ నాట్ దట్ ఆఫ్ ది ఆడిటర్ అని ఆడిటర్ డాష్ అనే పారాగ్రాఫ్ లో రాయాలి. మేనేజ్మెంట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ద నెక్స్ట్ చూడండి, ఎన్ని మాటలు మాట్లాడతాడో, మీరు దీన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈ పారాగ్రాఫ్ ని మీరు ఎంజాయ్ చేయలేకపోతే నేనేం చేయలేను. నేను ఎంత బాగా చెప్పానో మీకు ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది ఆ పారాగ్రాఫ్ చదివిన తర్వాత. ద కంపెనీస్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద మ్యాటర్ స్టేటెడ్ ఇన్ సెక్షన్ సో అండ్ సో అండ్ సో అండ్ సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు preparation of the financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, cash flows of the company in accordance with accounting principles, etc., etc. The responsibilities also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act, safeguarding of assets, prevention and detection of frauds, selection and application of appropriate accounting policies, making accounting estimates, introduction of adequate internal controls, evaluating whether the entity is able to continue as a going concern. These are all the responsibilities of dash. చెప్పండి అమ్మ, రామాయణం అంతా విని ఏమి మాట్లాడకపోతే అట్ట. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ది మేనేజ్మెంట్ అండ్ నాట్ దట్ ఆఫ్ ది ఆడిటర్. ఒరే బాబు షేర్ హోల్డర్లు, వీటన్నిటికీ మీ మేనేజ్మెంట్ దే బాధ్యత. ఇట్ ఇస్ నాట్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ ఆడిటర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ దీస్ మ్యాటర్స్. యువర్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ మేడ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆల్ దీస్ మ్యాటర్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ద ఆడిటర్ ఇస్ కమ్యూనికేటింగ్ టు ద యూజర్స్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ బై ఇంక్లూడింగ్ ఎ పారాగ్రాఫ్ కాల్డ్ యాజ్ మేనేజ్మెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ preparation of financial statements. The next one is auditor's responsibility for the financial statements. And auditor's responsibility for audit of the financial statements. మా ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే వీ గెట్ రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్. ఇది కూడా చెప్పలేనమ్మా, యాజ్ అన్ ఆడిటర్ యూ కెనాట్ గివ్ ఎన్ అబ్సల్యూట్ అష్యూరెన్స్. యూ కెన్ ఓన్లీ గివ్ ఎ రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ అండ్ టు ఇష్యూ ఏ రిపోర్ట్ దేర్ ఆన్. మేము రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ ఇచ్చినా అది కూడా హై లెవెల్ ఆఫ్ అష్యూరెన్సే, అదేం లో లెవెల్ ఆఫ్ అష్యూరెన్స్ కాదు. బట్ నాట్ యాజ్ హై యాజ్ అన్ అబ్సల్యూట్ అష్యూరెన్స్. ఏంటది, మేము రీజనబుల్ అష్యూరెన్సే ఇస్తున్నాం, అదేం లో లెవెల్ ఆఫ్ అష్యూరెన్స్ కాదు, అది కూడా ఒక మంచి అష్యూరెన్సే, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ హై యాజ్ అన్ అబ్సల్యూట్ అష్యూరెన్స్. మేము త్రూ అవుట్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఆడిట్ ప్రొఫెషనల్ స్కెప్టిసిజం మెయింటైన్ చేసాం. మేము ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఫాలో అయ్యాం. అవసరమైన కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్ దోస్ చార్జ్డ్ విత్ గవర్నెన్స్ తో కమ్యూనికేట్ చేసాం. అంతే చాలు.
అలాగే ఇక ఈ పనులన్నీ చేసాం. రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్ అసెస్ చేసాం, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాయో లేదో చూసాం, అకౌంటింగ్ పాలసీస్ అప్రాప్రియేట్గా ఉన్నాయో లేదో చూసాం, అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్స్ రీజనబులా కాదా చూసాం, మేనేజ్మెంట్ వాడు తీసుకున్న గోయింగ్ కన్సర్న్ అజంప్షన్ అప్రాప్రియేటా కాదా చూసాం. దీస్ ఆర్ ఆల్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ యాజ్ అన్ ఆడిటర్. వీ పెర్ఫార్మ్డ్ దీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ బికాస్ వీ హ్యావ్ క్యారీడ్ అవుట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. వీ ఫార్మ్డ్ an opinion. The opinion so formed by us has been expressed in paragraph number 3 under the heading opinion paragraph. అయిపోయిందమ్మా, అంతే. అంటే ఇంకా చాలా చెప్పచ్చు, కానీ బేసిక్స్ ఇవన్నీ. ఏంటది? ఒకటి సిగ్నేచర్, తర్వాత డేట్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్, తర్వాత ప్లేస్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్. డేట్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్, ప్లేస్ ఆఫ్ సిగ్నేచర్ అండ్ ఏదో డేటు ప్లేసు సిగ్నేచర్ అయిపోయింది. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ SA 705 మోడిఫికేషన్స్ టు ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్. దీన్ని సింపుల్గా చెప్తా. సింపుల్ అంటే మీకు చాలా తెలుసు కాబట్టి. పర్వేజివ్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పా. యాజ్ ఎ హోల్ టు ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఒకడికి జుట్టు లేదు, రెండు కాళ్ళల్లో ఒక కన్ను పనిచేయట్లా, రెండు ముక్కుల్లో ఒక ముక్కు పనిచేయట్లా, రెండు చెవుల్లో ఒక చెవు పనిచేయట్లా, ఏమా 4 వాల్వ్స్లో హార్ట్లో ఒక వాల్వ్, 2 వాల్వ్స్ పనిచేయట్లా, 2 చేతుల్లో ఒక చేయి పనిచేయట్లా, 2 కాళ్ళలో ఒక కాలు పనిచేయట్లా, 2 కిడ్నీల్లో ఒక కిడ్నీ పనిచేయట్లా, లివర్లో 50% పనిచేయట్లా. వాడికి ప్రాబ్లం ఎక్కడ లేదు, ఎక్కడ పడితే అక్కడే ఉంది. యాజ్ ఎ హోల్ టు ద బాడీ, దాన్ని పర్వేజివ్ అంటారు. ఏమంటారమ్మా? ఇఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ యాజ్ ఎ హోల్ టు ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పర్వేజివ్. వాడికి అన్ని బాగానే ఉన్నాయి, ఒక హార్ట్లో 3 వాల్వ్స్ మాత్రం 99% మూసుకుపోయి ఉన్నాయి, మిగతా అన్ని బాగానే ఉన్నాయి, అదొకటే ప్రాబ్లం. అది పర్వేజివా కాదా? ఒక్కోసారి ఒక్కటి కూడా పర్వేజివ్ అవ్వచ్చు. నా బాధ మీకు అర్థమైందా? సో పర్వేజివ్ అనే మాట అర్థమైతే గానీ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ రిపోర్ట్ దట్ ద ఆడిటర్ కెన్ ఇష్యూ. SA 705 డీల్స్ విత్ మోడిఫైడ్ రిపోర్ట్స్ ఓన్లీ. SA 705 డీల్స్ ఓన్లీ విత్ మోడిఫైడ్ రిపోర్ట్స్. మోడిఫైడ్ రిపోర్ట్స్ అంటే క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, అడ్వర్స్ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి. అడ్వర్స్ రిపోర్ట్ ఒకే ఒక్క సందర్భంలో ఇస్తారు. ఎప్పుడు? when the auditor concludes that the financial statements contains material misstatements and if they are pervasive in nature, material and pervasive, then financial statements shall never reflect a true and fair view. In that case, the auditor had to issue an adverse opinion. Qualified opinion 2 situations లో ఇవ్వచ్చు. Situation number 1, when the auditor is able to obtain sufficient appropriate audit evidence. Situation number 2, when the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence. First one is easy to understand, second one is difficult to understand. What is the first one? When the auditor is able to obtain sufficient appropriate audit evidence and when the auditor concludes that financial statements contains material misstatements but they are not pervasive. If they are material and pervasive, issue an adverse report. If they are material but not pervasive, issue a qualified opinion. This is when the auditor is able to obtain sufficient appropriate audit evidence. The next one is sometimes the auditor may fail to obtain sufficient appropriate audit evidence. In such case also you are required to issue a qualified opinion. The wording is very difficult, listen to it carefully. When the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence but the auditor is expecting or auditor concludes that the possible effect and the possible effect there is a possibility that financial statements could contain. The auditor is expecting that there is a possibility that the financial statements could contain material misstatements, but they may not be pervasive. It is only an expectation of the auditor. Why the auditor is expecting? Because the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence. Edi meer cheppandi, in what situation should the auditor issue a qualified opinion? 1, when the auditor is able to obtain sufficient appropriate audit evidence and when the auditor concludes that the financial statements contains material misstatements but they are not pervasive. Situation number 2, when the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence but the auditor concludes that ఇంకా చెప్పగలను, the effect of undetected misstatements. ఏంటది? The effect of undetected
మనకి ఎవిడెన్స్ రాలా, మేము మిస్స్టేట్మెంట్స్ని డిటెక్ట్ చేయలేకపోయాం. అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కుడ్ ఇంక్లూడ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్ బట్ దే మే నాట్ బి పర్వేసివ్ అని అనుకున్నా కూడా మీరు క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఇవ్వచ్చు. మరి డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలంటే ఒకే ఒక్క సందర్భంలో, అంటే అడ్వర్స్ రిపోర్ట్ ఒక సిచ్యువేషన్లోనే ఇవ్వాలి, డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఒక సిచ్యువేషన్లోనే ఇవ్వాలి. వెన్ టు ఇష్యూ ఏ డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్? వెన్ ద ఆడిటర్ ఈజ్ unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, but the auditor concludes that the effect of undetected misstatements in the financial statements could be both material and pervasive. Material but not pervasive అయితే qualified, material and pervasive అయితే disclaimer of opinion. Edi can you list down what are the situations in which what type of opinion should the auditor express? Qualified opinion ఎప్పుడు ఇస్తారో టకటకా చెప్పండి. The qualified report is required to be given by the auditor under two situations. Situation number one, when the auditor is able to obtain sufficient appropriate audit evidence, and when the auditor concludes that the financial statements contains material misstatements but they are not pervasive. Rendu, when the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence but the auditor is of the opinion concludes that the undetected misstatements, the effect of undetected misstatements on the financial statements could be material but may not be pervasive. Adverse report అయితే ఒకటే సిచ్యువేషన్, మెటీరియల్ అండ్ పర్వేసివ్. డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ కూడా ఒకటే సిచ్యువేషన్, వెన్ యూ ఆర్ అనేబుల్ టు అబ్టైన్. అడ్వర్స్ అయితే ఏబుల్ టు అబ్టైన్, డిస్క్లైమర్ అయితే అనేబుల్ టు అబ్టైన్ సఫిషియంట్ అప్రోప్రియేట్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్స్ దట్ ద ఆడిటర్ షుడ్ డూ in accordance with SA 705. Modified reports are modifications to the opinion in the independent auditor's report. Modifications to the opinion in the independent auditor's report. SA 706 is well known to you, amma. Endukante emphasis of matter paragraph has already been explained to you. The most important point under the heading emphasis of matter paragraph is that even when the auditor's report contains an emphasis of matter paragraph, it is said that the auditor is not issuing a qualified report. Still it is said that the auditor is issuing an unmodified opinion. నేను మీకు SA 570 చెప్తున్నప్పుడు ఒక మాట చెప్పా. ఏం చెప్పా? వితౌట్ క్వాలిఫైయింగ్ అవర్ రిపోర్ట్. ఏంటది? Without qualifying our report, we bring to your kind notice note number 10 which is included in the financial statements. And auditor is declaring to the users of the financial statements that he is not issuing a qualified report. He is just issuing a clean report. But apart from issuing a clean report, the auditor had added a separate paragraph in his report called as emphasis of matter paragraph. దాన్ని అటు చేసి ఇటు చేసి అట్లాగి ఇట్లాగి దాంట్లో రాస్తాడు అంతే. దాంట్లో పెద్ద SA 706లో ఓన్లీ emphasis of matter paragraph is important for you for your CA inter syllabus. Other matter paragraph is important for CA final, not at inter level. తర్వాత SA 240 అనేది ఒక చాప్టర్ అయినా కూడానమ్మా, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫ్రాడ్ అనే ఒక స్టాండర్డ్ అంతే. ఆ స్టాండర్డ్ మీకు అవసరం అంటే చెప్తా, నేను పని చేస్తా. కాసేపు స్టాండర్డ్స్ అని ఆడిటింగ్ ఆపుతా, కాసేపు ఆపి మీకు కాదు బ్యాంక్ ఆడిట్ దరిద్రం అమ్మా, చిచ్చి దాని జోలికి పోకూడదు. వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ అని ఉంది కదా, అదే ఆడిట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, దాని మీద ఒక జనరలైజ్డ్ వ్యూ ఇస్తా. నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను, if you are able to follow that generalized view, there is no need for you to prepare for audit of financial statements chapter in your lifetime. ఏదో ఒకటి రాసి పారేస్తారు. ఆడిచ్చే బోడి 3 మార్కులకి ఏదో ఒకటి రాయొచ్చు, పెద్ద ఏమీ కష్టమేం కాదు. 50 మార్కులకి 60 మార్కులకి ఏమి ఇవ్వరు, అదేం ట్రిక్కీగా ఇవ్వడానికి కూడా అవకాశం లేదు. అందుకని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ అండర్ ద హెడింగ్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, ఐ విల్ ట్రై టు ప్రొవైడ్ యూ విత్ ఎ జనరలైజ్డ్ వ్యూ అబౌట్ హౌ టు క్యారీ అవుట్ వాచింగ్ అండ్ హౌ టు క్యారీ అవుట్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్. అది అయిన తర్వాత దానికన్నా ముందు ఓపెన్ చేస్తా ఆడిట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్, స్పెషల్ ఆడిట్స్ చెప్తా. నా దగ్గర విన్నవాడు జీవితంలో మళ్ళీ స్పెషల్ ఆడిట్ చదవటానికి వీళ్ళు చదివితే ఇంటికి వచ్చి కొడతా. ఏమ్మా, స్పెషల్ ఆడిట్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, ఎందుకు ఈజీ అని నేను చెప్తా. జనరల్లీ స్పీకింగ్ ఫర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, జనరల్లీ స్పీకింగ్ ఫర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్ అనే చాప్టర్లోకి ఎడుతున్నాం మనం. అర్థమవుతుందా? మీకు ఉంది ఆ చాప్టర్, తెలుసా? సరే, ఆ చాప్టర్లో జనరల్లీ స్పీకింగ్ ఫర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ రెవెన్యూ ఈజ్ ఎయిదర్ త్రూ సేల్ ఆర్ త్రూ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ ఆర్ త్రూ బోత్, అంతే.
ఏ ఆర్గనైజేషన్కైనా రెవెన్యూ ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ అవుతుంది? మాట్లాడాలి. అయితే సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ లేకపోతే ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ ఆర్ బోత్. ఇంతకు మించి రెవెన్యూ జనరేట్ అయ్యే సోర్స్ ఏమీ లేదు. బట్ ఫర్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ మే బి మోర్ దాన్ వన్, particularly for not for profit oriented organizations. If you are made responsible to conduct audit of such type of organizations, first of all you should have knowledge about what are the sources from which they would be able to generate income or receipt. అలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ మిమ్మల్ని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేశారనుకో, వాడికి అసలు ఏ సోర్స్ నుంచి రిసిప్ట్ వస్తుందో మీకు తెలియాలి. వాడు ఖర్చులు ఎక్కడెక్కడ పెడుతున్నాడో తెలియాలి. ఆ రిసిప్ట్స్ని, ఆ ఖర్చుల్ని, ఎక్స్పెండిచర్ని ఆడిట్ చేస్తే అదే డాష్ ఆడిట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్. సో నేను పిల్లలకి రెగ్యులర్ క్లాసుల్లో కూడా ఎలా చెప్తానంటే, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఈవెన్ ఇన్ మై రెగ్యులర్ క్లాసెస్ దట్ ఎ స్టూడెంట్ షుడ్ బి ఏబుల్ to visualize. Student should be able to visualize different sources from which a particular type of organization can generate revenue, and student should be able to visualize the major heads of expenditure. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ కి ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఇన్కమ్ వస్తుంది, ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ వాడు ఏమేం ఖర్చులు పెడతాడు అనేది మీరు విజువలైజ్ చేయగలిగితే దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు ప్రిపేర్ ఇన్ ఆడిట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్. అందుకని దీనికి నేను కొన్ని కథలు చెప్పబోతున్నా మీకు. మంచి ఇంపార్టెంట్ కథలు, అవి చాలా బాగుంటాయి, హుషారుగా కూడా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ హ్యావ్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎ హాస్పిటల్. You are required to carry out the audit of a hospital. Hospital audit చేయాలంటే ఏం చేయాలి? First of all, you need to visualize the sources from where revenue will be generated in case of a hospital, and you should also be able to visualize the expenditure part. వీడికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, డబ్బులు ఎక్కడెక్కడ ఖర్చు పెడతాడు, ఈ రెండు తెలియాలి. ముందర హాస్పిటల్ రిసిప్ట్స్ గురించి ఒక పెద్ద కథ చెప్తా, స్టోరీ. ఆ స్టోరీ వినండి, అయిపోతుంది. రెడీ? ఎవడికో కొంచెం ఫీవర్గా ఉందని ఒక హాస్పిటల్కి అవుట్ పేషెంట్గా వెళ్ళాడు. డాక్టర్ గారు బాగా ఫీవర్గా ఉందండి 2 రోజుల నుంచి అన్నాడు. వెంటనే డాక్టర్ అన్నాడు, ఏంటి ఫీవర్గా ఉందా, వెళ్ళిపోయి ల్యాబొరేటరీ ఉంది మన దగ్గర, ఇగో ఈ ల్యాబ్ టెస్ట్లన్నీ క్యారీ చేయించు, ఇగో ఈ ఎక్స్రే కూడా తీయించు అన్నాడు డాక్టర్. దట్ పర్సన్ హ్యాస్ క్యారీడ్ అవుట్ paid some amount to the laboratory tests have been carried out on that person, x-ray has also been taken, then the same has been provided by the patient, outpatient to the doctor. By going through the x-ray sheet, doctor said that there is a hole in our heart and it is to be operated immediately, please join as an inpatient. Now patient started arguing to the doctor that, sir, it is not a hole in my heart, it is a hole in the x-ray sheet. అంటాడు, ఒరే బాబు, నా హార్ట్లో హోల్ కాదురా బాబు, అది ఎక్స్రే షీట్లో హోల్ రా అంటాడు పేషెంట్. లేదు హార్ట్లోనే హోల్ అంటాడు డాక్టర్. నేను చెప్పింది వెంట లేకపోతే చచ్చిపోతాం అంటాడు. అంతే, డాక్టర్ ఆ మాట అన్నాయంటే మనం దెబ్బతో వెళ్ళి ఇన్పేషెంట్గా జాయిన్ అయిపోతాం. ఆడు వెళ్ళిపోయి ఇన్పేషెంట్గా జాయిన్ అయిపోయాడు. ఓ మంచి రోజు చూసి వాడికి ఆపరేషన్ కూడా చేశారు. మరి ఆపరేషన్ చేసిన వాడికి మందులు ఉండాలిగా, దాంట్లో ఫార్మసీ ఆర్ మెడికల్ షాప్ కూడా ఉంది, వాడు తినాలి, వాడిని చూడటానికి వచ్చిన వాళ్ళు తినాలి, హాస్పిటల్లో క్యాంటీన్ కూడా ఉంది. ఇలా అవసరం ఉన్నా అవసరం లేకపోయినా బాగా ఆపరేషన్లు చేయడంతో డబ్బులు బాగా సంపాదించారు హాస్పిటల్ వాళ్ళు. నౌ దే మేడ్ సమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ దే ఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఇన్కమ్ ఆన్ సచ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా కత్తులు కటార్లు వాడేశారు, దాంతో అవన్నీ అరిగిపోయినాయి. దాంతో దే వర్ సోల్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రెవెన్యూ ఇస్ బీయింగ్ జనరేటెడ్ త్రూ సేల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ సర్జికల్ ఎక్విప్మెంట్ అమ్మేయటం వల్ల కూడా హాస్పిటల్కి రెవెన్యూ వస్తుంది. దీంతో పాటు ఇఫ్ ద హాస్పిటల్ ఈజ్ ఎ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్, ఇట్ విల్ గెట్ గ్రాంట్స్ ఫ్రమ్ ది government, and sometimes it may even receive donations from the general public. ఏది ఇప్పుడు చెప్పండి, what are the sources from which a hospital may generate income or receives? 1 government grants, 2 donations, 3 receipts through outpatients, 4 lab or x-ray theater facilities, 5 receipts through inpatients, 6 ఆపరేషన్ థియేటర్ రిసీప్స్, 7
ఫార్మసీ 8, క్యాంటీన్ 9, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 10, సేల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ సర్జికల్ ఎక్విప్మెంట్. అయిపోయిందమ్మా. యు ఆర్ ఏబుల్ టు విజువలైజ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఫ్రమ్ విచ్ ఏ హాస్పిటల్ ఈజ్ ఏబుల్ టు జనరేట్ ఇన్కమ్. Like this, if you were asked about how to carry out audit of an educational institution, that may be either a school, a college, a university, etc. అది స్కూల్ కావచ్చు, కాలేజ్ కావచ్చు, యూనివర్సిటీ కావచ్చు, దేన్నైనా సరే మీరు ఎట్టా audit చేస్తారు అని అడిగారు అనుకో, అప్పుడు మీరేం రాయాలి? ఒక కథ చెప్తా, మళ్ళీ వినండి. వినగలరా? కథలేగా, వినేయచ్చు. పెద్ద ఇవేం కష్టమైనవి కాదు. జస్ట్ నౌ యూ జాయిన్డ్ ఇన్ ఎన్ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ అలాంగ్ విత్ ఇట్స్ హాస్టల్లో కూడా జాయిన్ అయ్యారు. టుడే ఇస్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఫర్ యూ. హాస్టల్లో ఇప్పుడే పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టారు. పొట్ట పగిలేట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తిని నిదానంగా కిందకి దిగారు. ఆ ఎదురుకుండా ది college itself is running a book shop. You purchased a book from the book shop. మరి ఫస్ట్ డే కాబట్టి బుక్ ఉండాలి కాబట్టి ఒక బుక్ కొనుక్కున్నారు. నడుచుకుంటూ కాలేజీకి బయలుదేరారు. అజ్యూమ్ దట్ దెర్ ఇస్ అ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 2 kilometers బిట్వీన్ యువర్ హాస్టల్ అండ్ ది కాలేజ్. నడుస్తూ ఉండగా ఆకలేసింది. అక్కడ కాలేజ్ వాళ్ళు రన్ చేస్తున్న క్యాంటీన్ కనపడింది. దాంట్లోకి వెళ్ళి తిన్నారు. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి నడవటం మొదలుపెట్టారు. మొత్తానికి కాలేజ్ ప్లే గ్రౌండ్ వచ్చింది. ప్లే గ్రౌండ్ రాగానే అక్కడ ఎవడో క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ఆడుతున్నారు. కాసేపు అక్కడ నుంచుని చూశారు. అంటే గ్రౌండ్ హ్యాస్ బీన్ హైర్డ్ బై ద కాలేజ్ టు some other persons and they are making use of the ground of the college by making payment of some rent to the college concerned. అది అయింది. ఈ లోపల క్లాస్కి వెళ్ళాలని గుర్తొచ్చి నిదానంగా కాలేజీలోకి వెళ్ళారు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమో ఏదో పెళ్లి జరుగుతోంది. అంటే సమ్ ఆఫ్ ద ప్రెమిసెస్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ హ్యాస్ బీన్ లెట్ అవుట్ టు పార్టీస్, మ్యారేజ్ ఆర్ అదర్ రిలీజియస్ సెరమనీస్. రైట్ సైడ్ ఏమో క్లాసులు జరుగుతున్నాయి. పెళ్ళిని చూడంగానే మీకు డౌట్ వచ్చింది. టిఫిన్లు పెడుతూ ఉంటారు కానీ మళ్ళీ వెళ్ళారు, మళ్ళీ తిన్నారు. దెబ్బతో 3 సార్లు తినేప్పటికీ పొట్ట నిండిపోయింది. పొట్ట ఈడ్చుకుంటూ క్లాస్కి వచ్చారు. క్లాసు రాగానే మీరు లేట్ అయ్యారని చెప్పి పెనాల్టీ ఆర్ ఫైన్ ఇంపోజ్ చేశారు. నాకు ఫైన్ ఇస్తావా? లోపలికి వెళ్ళి కుర్చీలు బెంచీలు వెరక్కొట్టారు. అయిపోయింది, కథ అయిపోయింది. Now, what are the sources from which an educational institution can generate revenue? నేను వరుసలో if that educational institution is a government organization, it may receive revenue from grants and donations. ఇందాక చెప్పిన వరుసనే చెప్తా, జాగ్రత్తగా వినండి. The following are the sources of revenue for an educational institution. 1, government grants. 2, donations. 3, ఫీజ్ కలెక్షన్స్. కాలేజ్ అన్న తర్వాత రకరకాల ఫీజులు ఉంటాయిగా, ఫీజ్ కలెక్షన్స్. 4, హాస్టల్ రిసీప్స్. 5, రిసీప్స్ త్రూ సేల్ ఆఫ్ బుక్స్. 6, క్యాంటీన్. 7, గ్రౌండ్ రెంట్. 8, రిసీప్స్ త్రూ హైరింగ్ ద ప్రిమిసెస్ ఆఫ్ ది కాలేజ్ ఫర్ పార్టీ, మ్యారేజెస్ వద్దులే, ఒక మ్యారేజ్ చాలు, మ్యారేజ్ అండ్ అదర్ రిలీజియస్ సెరమనీస్. నెక్స్ట్ వన్, పెనాల్టీస్ ఆర్ ఫైన్స్. తర్వాత ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. కాలేజోడు బాగా డబ్బులు సంపాదించి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాడు, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇవి వెరక్కొట్టారుగా, రిసీవ్స్ త్రూ సేల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫర్నిచర్. దీస్ ఆర్ ఆల్ సెట్ టు బి మేజర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఫర్ ఏ కాలేజ్. అర్థమవుతుందా? తర్వాత ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక క్లబ్కి ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేశారు, ఒక చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్కి ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేశారు. దానికమ్మా యూ హ్యావ్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఆడిటర్ ఆఫ్ ఏ చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్. ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఫ్రమ్ విచ్ ఏ చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ మే జనరేట్ రెవెన్యూ? దీనికి ఇలాగే రాయాలని ఎక్కడా రూల్ ఏమీ లేదు. యూ కెన్ డీవియేట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ యువర్ మెటీరియల్ ఆర్ ఇన్ ద సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్. యూ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఫర్ దిస్. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ the examiner is evaluating whether the student is capable of visualizing different sources from which the entity is able to generate revenue and different heads under which the entity is going to expend this amount. పిల్లాడికి అసలు ఏ హెడ్స్ నుంచి డబ్బులు వస్తాయి, ఎక్కడ ఖర్చు పెడతారనే విషయం తెలుసా లేదా? దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎవాల్యుయేటెడ్ అండర్ దిస్ హెడింగ్. లోపల మీరు ఏం రాశారనేది ఏం పెద్ద పాయింట్ కాదు. చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్కి ఎక్కడెక్కడి నుంచి రెవెన్యూస్ వస్తాయి? The first one is grants, government grants. The second one is donations. In addition to this, sometimes a charitable organization may receive some amounts in the form of legacies.
in the form of legacy. If any person has given all of his property to a charitable organization from his deathbed through a will, it is called as legacy. Will ద్వారా ఇచ్చేసాయంటే దాన్నే legacies అని చెప్పి అంటారు. Legacy is another source from which a charitable organization may generate revenue. Sometimes charitable organization may be carrying out some religious activities also. In that case, it may publish some religious books. The best example for that is Ramakrishna Mission, which publish a book called as Ramakrishna Prabha. You can subscribe for that book by making some yearly subscription or annual or life subscription. So subscription is said to be another way through which a charitable organization may generate revenue. Usually, when a charitable organization is established, to ensure that it will have some minimum revenue, an immovable property may be transferred in the name of the charitable organization. When an immovable property has been transferred in the name of the charitable organization will get revenues majorly in the form of rent. Rent రూపంలో కూడా వాళ్ళకి రెవెన్యూ వస్తూ ఉంటుంది. సబ్స్క్రిప్షన్స్ అలాగే రెంట్ ఇస్ అనదర్ సోర్స్. మీకు చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్స్ గురించి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో ఉంది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో ఏం చెప్పాడంటే ది ఇన్కమ్ ఆఫ్ చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్ ప్రొవైడెడ్ 85% ఆఫ్ ద రిసిప్ట్ ఆఫ్ ద చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ బీన్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ మీటింగ్ ద స్టేటెడ్ చారిటబుల్ ఆబ్జెక్టివ్స్. If the entity is unable to spend 85%, Income Tax Act has given some leverages to that charitable organization. The Income Tax Act says that if you are unable to expend 85% of your receipts, the difference amount can be deposited by you in the fixed deposits of a particular bank. Even fixed deposits made by a charitable organization in a particular bank as specified by Income Tax Department shall be considered as expenditure. Therefore, most of the charitable organizations do invest their monies in the bank fixed deposits. In such a case, interest on fixed deposits is said to be another major source of income for a charitable organization. ఒక వరుసలో చెప్తున్నా, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా? రెంట్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్, పైన చెప్పిన డొనేషన్స్, లెగసీస్, గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్, సబ్స్క్రిప్షన్స్. అసలు ఇవి రాస్తేనే ఎక్కువ. వాడు అడిగేది 3 మార్కులకో 4 మార్కులకో. 4 మార్కులకు ఇదే ఎక్కువ, మీ మెటీరియల్లో ఇచ్చిందే ఎక్కువ, నేను చెప్పేది ఇంకా ఎక్కువ. దీన్ని మీరు కొంచెం ఎలాబరేటివ్గా రాస్తే చాలు. యువర్ ఓచింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి టెస్టెడ్ హియర్. ఈ చాప్టర్లో మీరు ఓచింగ్ బాగా రాశారా లేదా అనేది పెద్దగా ఏమీ పట్టించుకోరు. అసలు వెదర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు విజువలైజ్ రిసీప్స్ అండ్ వెదర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు విజువలైజ్ మేజర్ హెడ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్. దట్ ఈస్ వాట్ ద ఎగ్జామినర్ విల్ ఎవాల్యుయేట్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. దీంతో పాటమ్మా, since the charitable organization's income is exempted from tax, sometimes a banker may have deducted tax at source from the interest payable to the charitable organization. In that case, charitable organization will claim income tax refunds. That income tax refund is another source of receipt. It is not an income, but it is a receipt to a charitable organization. These are all said to be major sources of receipts or income to a charitable organization. మీరు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాను తెలుసా? ప్రతి చోట కూడా దెర్ ఆర్ సమ్ కామన్ పాయింట్స్. గ్రాంట్స్, డొనేషన్స్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, గ్రాంట్స్, డొనేషన్స్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. మీకు ఇంకా రాయాలని కోరికగా ఉందనుకో, ఏం చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్కి ప్రాపర్టీస్ ఉండవా? అవి ఓల్డ్ అవ్వవా? వాటిని అమ్మరా? అమ్మితే డబ్బులు రావా? అప్పుడు సేల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫర్నిచర్. Sale of old furniture is another source from which a charitable organization may generate revenue. ఇలా రాసుకుంటూ పోవాలి. అలాగే whenever you were appointed as the auditor of a club, when you are appointed as the auditor of a club, ఏది చెప్పండి, what are the sources of income or receipt for a club? There would not be any grant. Government will not give any grant to a recreation club. Nobody will provide a donation to a బాగా ఆడుకోండి అన్న ఎవరు డబ్బులు ఇవ్వడు. కాబట్టి గ్రాంట్స్ ఉండవు, డొనేషన్స్ ఉండవు. మరి ఏముంటాయి క్లబ్ కంటే? మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ రిసీప్ట్ ఫర్ ఏ క్లబ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీజ్, అడ్మిషన్ ఫీజ్ అండ్
membership fees. So club lo there will be members. Every year member is required to pay some fees to the club, which is technically called as membership fees. At the time of admission of a person into the club as member, some fees is required to be paid, that is called as admission fees. Admission fees and membership fees is said to be the major source of revenue for a club. దీంతో పాటు generally a canteen is attached to the club, and the members of the club will utilize the canteen. Therefore, canteen receipts is said to be another major source of revenue for a club. Alage sometimes the premises of the club may be hired for parties, special functions, marriage, etc. By letting their property on rent, club may receive some income in the form of hiring the premises. ఇలాగే క్లబ్ వాడు ఇంకా ఏం చేయొచ్చో తెలుసా? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ కదా. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలాగే క్లబ్ వాళ్ళు ఓల్డ్ న్యూస్ పేపర్స్ అమ్మేశారు అనుకోండి, బై సెల్లింగ్ ఓల్డ్ న్యూస్ పేపర్స్ దే విల్ రిసీవ్ సమ్ అమౌంట్. బై సెల్లింగ్ ఓల్డ్ స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్స్ club will receive some amount or some income, whatever you call it, whether you call it as receipt or income, that is a source for a club. Okay, recreation club kadoka source. These are all said to be the major sources of receipt or income to the club. మరి సినిమా థియేటర్ అయితే మీకు చెప్పక్కర్లా. సినిమా థియేటర్కి ఒక కథ చెప్తా. ఏది సినిమా థియేటర్కి దయచేసి అట్లా రాయకండి అమ్మ, అన్నీ అన్నాడు కదా అని గ్రాంట్స్ డొనేషన్స్ అనకండి, కాస్త విజ్డమ్ వాడాలి. నోబడీ విల్ గివ్ ఎనీ గ్రాంట్ టు ఏ సినిమా థియేటర్ ఆర్ a donation to a cinema theater. There would not be any legacies also. మరి సినిమా థియేటర్కి మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏంటి? సినిమాకి వెళ్ళారనుకోండి, టికెట్ తీసుకోవడానికి సైకిల్ స్టాండ్ వేసి బయట పెట్టారు, లోపల పెట్టలా. ఎందుకంటే టికెట్ దొరుకుతుందో లేదో తెలియదు. లోపలికి వెళ్ళి లైన్లో నుంచున్నారు, టికెట్ దొరికింది, అప్పుడు సైకిల్ తీసుకెళ్లి స్టాండ్లో పెట్టారు, అప్పుడు సినిమా హాల్లోకి వెళ్ళారు. వెళ్ళంగానే నేను ముఖేష్ అని మొదలు పెట్టాడు వాడెవడో, అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అవి వచ్చినాయి. కాసేపు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు సినిమా స్టార్ట్ అయింది. ఈ లోపల ఇంటర్వెల్ వచ్చింది. ఇంటర్వెల్ రాగానే మన జీవితంలో ఎప్పుడు తిన్నట్టుగా ఆకలి మొదలవుతుంది. క్యాంటీన్కి వెళ్ళారు, అదేదో టీ తాగుతూ అక్కడ ఉన్న కార్నర్స్ అండ్ కప్బోర్డ్స్ చూశారు. డిస్ప్లే బోర్డ్స్, నౌ దే ఆర్ బీయింగ్ కాల్డ్ యాజ్ డిస్ప్లే బోర్డ్స్. డూ యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద టర్మ్ డిస్ప్లే బోర్డ్? యు ఆర్ ఇన్ సినిమా థియేటర్ ఏ. ఇప్పుడు మీరు ఏ అనే సినిమా థియేటర్లో ఉన్నారు. వెరీ సూన్ ఏ న్యూ పిక్చర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి రిలీజ్డ్ ఇన్ థియేటర్ బి. నౌ థియేటర్ బి వాంట్స్ టు అడ్వర్టైజ్ దట్ సో అండ్ సో పిక్చర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి రిలీజ్డ్ ఇన్ దేర్ థియేటర్ ఆన్ సో అండ్ సో డేట్, ఫర్ విచ్ థియేటర్ బి విల్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద స్పేస్ అవైలబుల్ ఇన్ థియేటర్ ఏ. సమ్ బోర్డ్స్ విల్ బి అఫిక్స్డ్ ఇన్ థియేటర్ ఏ. యు ఆర్ ఇన్ థియేటర్ ఏ. మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఎక్కడున్నావమ్మా? Display board. So the space of theater A is being used by whom? Space of theater A is being used by theater B. Therefore theater B will pay some payment, sir, make some payment to theater A. That is called as display board. ఈ లోపల ట్రింగ్ అని వెలుగొట్టారు, పరిగెత్తుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళారు. మీ అభిమాన హీరో గారు పెద్ద పెద్ద ఫైట్లు పాటలు పాడుతున్నాడు. దాంతో కోపంతో ఊగిపోయి మీరు కుర్చీలు బెంచీలు విరక్కొట్టారు. థియేటర్ వాడు తిప్పి తిప్పి థియేటర్ ఎక్విప్మెంట్ అరిగిపోయింది, వాటిని అమ్మేశాడు. ఏది ఇప్పుడు చెప్పండి? ఏంటి ఇలా రాస్తే మార్కులు పడతాయా? పడకపోతే ఢిల్లీ వెళ్ళి కొట్టేస్తావాడిని ఏమ్మా. ఇవి తప్పితే ఇంకా అవకాశం లేదు. ఏది ఇప్పుడు చెప్పండి? వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఫ్రమ్ విచ్ ఎ సినిమా థియేటర్ మే జనరేట్ రెవెన్యూ? ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ త్రూ సేల్ ఆఫ్ టికెట్స్. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ పార్కింగ్. ఈ లోపల గుర్తొచ్చుకున్న యాక్షన్ 2 నిమిషాలు వచ్చేస్తా.
గుర్తొచ్చేసింది అంతా అయిపోయింది అంతే. సో పార్కింగ్, ఆ తర్వాత అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అండ్ స్లైడ్స్, ఆ తర్వాత క్యాంటీను, సేల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ థియేటర్ ఎక్విప్మెంటు, ఆ తర్వాత ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇవన్నీ కామన్గా ఉండే సోర్స్లే. ఇది ఐట్ ఆఫ్ ఏ సినిమా థియేటర్. దాంట్లో ఏదో మీరు ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ చదువుకుని ఉంటారు. ఏంటి, ఎంట్రన్స్ టు సినిమా హాల్ షుడ్ బి రిస్ట్రిక్టెడ్ ఓన్లీ త్రూ ప్రింటెడ్ టికెట్స్, టికెట్స్ షుడ్ బి సీరియల్లీ నెంబర్డ్, బౌండ్ ఇన్ టు బుక్స్, దే షుడ్ బి కెప్ట్ అండర్ ద సేఫ్ కస్టడీ ఆఫ్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ అఫీషియల్, సపరేట్ రిజిస్టర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు బి మెయింటైన్ ఫర్ ఫ్రీ పాసెస్. గంట సేపు చెప్పగలను, గంట సేపు చెప్పే అంత సీన్ లేదుగా, ఇక్కడ టైం లేదుగా. అందుకని సినిమా థియేటర్ ఐట్ అది. ఇప్పటికి ఎన్ని ఐట్లు చెప్పుకున్నాం? ఐట్ ఆఫ్ ఎ హాస్పిటల్, ఐట్ ఆఫ్ ఎన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఐట్ ఆఫ్ చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్, ఐట్ ఆఫ్ ఏ క్లబ్, ఐట్ ఆఫ్ ఏ సినిమా థియేటర్, ఐట్ ఆఫ్ ఏ హాస్పిటల్, ఐట్ ఆఫ్ ఏ హోటల్. ఇంకా మీరు ఇక్కడి నుంచి రాసుకుంటారని అనుకుంటున్నా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇచ్చిన దాంతో ఆటోమేటిక్గా రాయగలరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హౌ డూ యూ కండక్ట్ ఐట్ ఆఫ్ ఏ టెంపుల్ అన్నాడు, మీ మెటీరియల్లో లేదు ఏమ్మా, కానీ వాడు అడిగాడు. ముందర వాడిని బండబూతులు తిట్టుకుంటారు, అయినా రాయాలి తప్పదు. అప్పుడు మీరు ఏదన్నా టెంపుల్కి వెళ్ళినట్టు ఊహించుకోండి. ఇప్పుడు చెప్పండి, టెంపుల్కి ఏమేమి సోర్సెస్ ఉంటాయో. దుర్గగుడికి ఎడుతున్నారు అనుకోండి, ఆ పైన కొండ మీదకి ఎక్కేటప్పుడు వాడు టోల్ గేట్ తీసుకుంటాడు. టోల్ గేట్ అన్న పార్కింగ్ అన్న ఒకటి దండం పెడతారు. రెండింటిని వేరువేరుగా రాయకండి, ఆ దెబ్బకి ఆశ వదులుకోవాలి ఆ ఐటమ్కి. కాబట్టి టోల్ గేట్, ఆ పైకి వెళ్ళంగానే చెప్పుల స్టాండ్, సెల్ ఫోన్ స్టాండ్, టికెట్, అది దర్శనం టికెట్, ట్రాన్స్యూరింగ్, గుండి చేయించుకుంటే అదో టికెట్. ఆ తర్వాత లోపలికి వెళ్ళి దండం పెడితే హుండీలో డబ్బులు వేస్తాం, హుండీ కలెక్షన్స్. బయటకు రాగానే ఆకలి వేస్తుంది, ప్రసాదం, అదే లడ్డూనో పులిహారో ఏదో సేల్ ఆఫ్ ప్రసాదం. అది గవర్నమెంట్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్, డొనేషన్స్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, సేల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ అసెట్స్. చూసారా, అయిపోయింది, టెంపుల్ ఐట్ ఈస్ ఓవర్. ఇలా మీరు ఏదైనా రాసేయగలరు. రాయాలంటే ఏం చేయాలి? యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు విజువలైజ్ ద సోర్సెస్ ఫ్రమ్ వేర్ ద ఎంటిటీ ఈస్ ఏబుల్ టు జనరేట్ ఇన్కమ్. అలాగే ఎక్స్పెండిచర్ని కూడా విజువలైజ్ చేయాలి. మొత్తం ఎక్స్పెండిచర్ని విజువలైజ్ చేయటం, రాయటం ప్రాక్టికల్లీ ఇంపాసిబుల్. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ టు రైట్ ఆల్ ద హెడ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్. దేర్ ఫర్ మేజర్ హెడ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ద టర్మ్ మేజర్ హెడ్స్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. వాట్ ఈస్ దట్? ఏమా, కాలేజ్ వాడు ఓల్డ్ ఫర్నిచర్ అమ్మాడు, కొత్తది కొనడా? థియేటర్ వాడు ఓల్డ్ అమ్మాడు, కొత్తది కొనడా? కొంటారుగా, అమ్మిన తర్వాత కొనాల్సిందేగా. కాబట్టి దాన్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అన్నారు. ఒక్కసారి చెప్తే మళ్ళీ మీరు మర్చిపోకూడదు. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది అనే ఒక్క హెడ్లో 6 పాయింట్లు రాయొచ్చు. మీరు చెప్పనా పాయింట్లు ఏంటో? పాయింట్ నెంబర్ 1, ద ఆడిటర్ షుడ్ వెరిఫై వెదర్ purchase of such assets have been properly authorized by a responsible official. 2, the auditor should watch the purchase of assets with the help of supporting documentary evidences. 3, ensure that the auditor should verify and ensure that all incidental expenditure incurred by the organization in bringing the asset to its existing position and condition have been capitalized. 4, the auditor can also verify whether entry is recorded in a fixed asset register if any maintained by the organization. Asset kabatti the auditor can verify whether management made physical verification and any material discrepancies have been properly adjusted. తర్వాత అసెట్ కాబట్టి డిప్రిసియేషన్ ప్రాపర్గా ప్రొవైడ్ చేశారా లేదా? ఒక్క సైడ్ హెడింగ్లో 6 పాయింట్లు రాశారు. మీరు చూసారా? ఏమేంటి చెప్పండి? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్కి పాయింట్ నెంబర్ 1, యూ నీడ్ టు వెరిఫై వెదర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్ హ్యాస్ బిన్ ప్రాపర్లీ ఆథరైజేషన్ అంటే ఏంటని అడగండి. 2 జేబుల్లో చేతులు పెట్టుకుని ఇంకా వెళ్ళిపోతాను, నేను మీకు చెప్పలేను దండం. ఏమ్మా, ఆథరైజ్డ్, ప్రాపర్లీ ఆథరైజ్డ్, వాచ్ ద పర్చేజ్ విత్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్, ఎన్ష్యూర్ దట్ ఆల్ ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ బై ద ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ బ్రింగింగ్ దట్ అసెట్ టు ఇట్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ పొజిషన్ అండ్ కండిషన్ హ్యావ్ బీన్ క్యాపిటలైజ్డ్. తర్వాత ఎంట్రీ ఇంటూ ఫిక్స్డ్ అసెట్ రిజిస్టర్, ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ డిస్క్రపెన్సీస్ అండ్ వెరిఫై వెదర్ ప్రాపర్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ హ్యాస్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్. ఇది ఒక కామన్ హెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇది ఒకటే అయిన తర్వాత బ్రేక్ ఇస్తా. 5కి వద్దురు కానీ మళ్ళీ ఏమ్మా, వీలుంటే 6:30 దాకా కూడా చెప్తా, ఏం ఇబ్బంది ఏం లేదుగా. చాలా నాకే ఉండదమ్మా ఇబ్బంది, నేను ఎంతసేపైనా వాగ్గలను. కాకపోతే ఏంటంటే నాకు చీకటి పడితే డ్రైవింగ్ చికాకు, అందుకని నేను పెద్దగా చీకటి పడక ముందర వెళ్ళిపోతూ ఉంటా. అంటే కనపడదని ఏం కాదు, దేవుడి దగ్గర కనపడుతుంది, కానీ ఎదురుకుండా వచ్చే ఆ ఫోకస్ లైట్లు వాటన్నిటి వల్ల డ్రైవింగ్ చేయాలంటే విసుగ్గా ఉంటుంది నాకు. పొద్దున పూట 130, 140 అన్నా కొట్టేస్తా, సాయంత్రం పూట మాత్రం 40, 60లో అని ఎడుతూ ఉంటా. సరే, శాలరీస్ అండ్ వేజెస్.
ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా శాలరీస్ వేజెస్ పే చేయాల్సిందేగా తప్పదుగా. శాలరీస్ అండ్ వేజెస్ పాయింట్లు 3 పాయింట్లు రాసుకోవచ్చు. ఒకటి, యూ నీడ్ టు వెరిఫై ద కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ శాలరీస్ అండ్ వేజెస్. 2, యూ నీడ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ పిఎఫ్, ఈఎస్ఐ, స్టాట్యూటరీ డ్యూస్, PF, ESI, etc., which have been deducted from the salaries of the employees have been paid to the respective authorities within the due dates. 3, where any salary or wage is paid towards the construction of any asset, the auditor should ensure that such expenditure has been capitalized to that particular head of asset and not to salaries and wages. ఈ 3 పాయింట్లు కామన్ పాయింట్స్ ఫర్ salaries and wages. Other heads of expenditure, and the other heads of expenditure can be derived from sources. The other heads of expenditure can be derived by the auditor from their sources. For example, in case of a hospital, receipts from pharmacy is a source. Purchase of medicines is an expenditure. Receipts through canteen is a source. Maintaining canteen is an expenditure. అలా యూ కెన్ డెరైవ్ హెడ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ ది సోర్సెస్. ఫాలో అవుతున్నారా? అలాగే గ్రాంట్స్, డొనేషన్స్లో కామన్ పాయింట్లు, నేను కొన్ని కామన్ పాయింట్లు చెప్పా కదా, అంతవరకు చెప్తా, బాగా ఉపయోగపడతాయి. మీరు బ్రేక్ వెళ్ళి రంగానే చెప్పేస్తా. ఏమ్మా 10 to 5 అయింది, 5 దాకా బ్రేక్ తీసుకుని వచ్చేయగలరా? వచ్చేస్తే కాస్త 6:30 దాకానో 7 దాకానో చెప్పేసి 6:30 దాకానో 7 దాకానో చెప్పేసి పంపించేస్తా. ఏమ్మా డన్. ఇంకా మళ్ళీ రేపు ఎల్లుండి పెట్టుకోవటం ఇవన్నీ అక్కర్లా. ఉన్న దాంట్లో ఎంతవరకు అయితే అంతవరకే, అంతే. 100% సిలబస్ నా వల్ల ఏం కాదు, ఎవడి వల్ల కాదు, ఇప్పటికే చించేసుకున్నా. ఒక 3-4 రోజుల పాటు ఇంకా క్లాసులు కూడా చెప్పే అంత పరిస్థితి లేనంత దారుణంగా అయిపోతుంది. అందుకని మీ ఇంకా దీంతో ఆపేస్తాం. ఇంకో 1.5 మనం వెళ్ళిపోతాం. డిస్పర్స్ రెడీ. దాంట్లోనే వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ చెప్పేస్తా, ఓచింగ్ చెప్పేస్తా, అవసరమైతే ఆ మిగిలిన స్టాండర్డ్స్ కూడా కొన్ని చెప్తా. బ్యాంక్, ఐటీ ఇవన్నీ నా దగ్గర నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. కావాలంటే మీలో ఎవరన్నా కావాలంటే ఇంకో రోజు ఎప్పుడు వాళ్ళని అడిగి పెట్టండి, ఏ గురువారం శుక్రవారం మళ్ళీ వచ్చి చెప్తా కావాలంటే. ఏమో అక్కర్లా, ఇవి చాలు. నేను చెప్తున్నా కంపెనీ ఆడిట్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ ఆడిటింగ్ కంప్రైజ్ యువర్ కోర్ సిలబస్. ఆ రెండిట్లోంచే దాదాపుగా యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మార్క్స్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ 50 మార్క్స్. స్టాండర్డ్స్ అండ్ ఆడిటింగ్ అని అంటున్నాం కానీ అవన్నీ డిఫరెంట్ చాప్టర్స్లో స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉన్నాయమ్మా. ఆ చాప్టర్లో అయిపోతున్నట్టే స్టాండర్డ్స్ అండ్ ఆడిటింగ్ అయిపోతాయి. అవసరమైతే అనలిటికల్ రివ్యూ ప్రొసీజర్స్ కూడా సింపుల్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తా. ఇది అయిన తర్వాత మనకున్న టైంని బట్టి మీరు చకచక వెళ్ళిపోయింది. 10 to 5 అయిపోయింది, 5 కల్లా వచ్చేయండి. హోటలు, ఇంకోటి ఏంటమ్మా సోల్ ప్రొప్రైటరీ కన్సర్న్, పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్, ఇవన్నీ కామనే. పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఆడిట్ చాలాసార్లు ఇచ్చాడు, కానీ దాంట్లో అసలు ఏ విషయమూ ఉండదు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఆడిట్కి ఏమేమి చూడాలో చెప్తా. ఆడిట్ మొదలు పెట్టబోయే ముందర యూ నీడ్ టు గో త్రూ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. యూ నీడ్ టు రైట్ డౌన్ ఆర్ నోట్ డౌన్ ద ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్. ఒకటి ఎందుకు చూడాలంటే ద ఆడిటర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు గో త్రూ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద ప్రొవిజన్స్ which will have a direct impact on the entity's financial statements. అన్నీ కూడా పార్ట్నర్షిప్ డీడ్లో ఉండే చాలా ప్రొవిజన్స్ అకౌంట్స్ని ఎఫెక్ట్ చేసేవే కదా. క్యాపిటల్ కంట్రిబ్యూషన్, ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, డ్రాయింగ్స్, interest on drawings, everything will have an impact on the financial statements. Therefore, it is necessary for the auditor to go through the partnership deed and should note down the important terms and conditions of the partnership. Particularly, the auditor should focus on those provisions which will have a direct bearing on the entity's financial statements. This is point number 1.
తర్వాత ఒకవేళ పార్ట్నర్స్ ఏమన్నా మినిట్స్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటే యూ కెన్ గో త్రూ ద మినిట్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్స్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్షిప్ ఫోమ్. ఎందుకంటే ఇందాక సబ్సీక్వెంట్ ఈవెంట్స్లో కూడా నేను చెప్పా, ఆడిటర్ కెన్ గో త్రూ మినిట్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్స్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. సిమిలర్ టు దట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్షిప్ ఫోమ్, ద ఆడిటర్ కెన్ గో త్రూ మినిట్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్స్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్షిప్ partners so that auditor will have some knowledge about the transactions or decisions that took place during the year. తర్వాత regular auditing techniques and procedures that are required to be followed by the auditor in other audits is also required to be followed here. Whether you have to verify the books and other related records maintained by the partnership firm with the help of supporting documentary evidences, you need to carry out techniques like watching, posting, casting, etc. If required, you can follow external confirmation procedures as well. Tarvata, sharing of profits or losses as per deed. షేరింగ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్ యాజ్ పర్ డీడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారా లేదా. యూ కెన్ ఆల్సో వెరిఫై వెదర్ ద పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ హ్యాస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇట్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ కరెక్ట్లీ ఆర్ నాట్. అంటే వేవర్డ్గా ఉంటాయి ఈ పాయింట్లు, దీంట్లో పెద్ద స్పెసిఫిక్ పాయింట్ అంటూ ఏమీ లేదు. పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ చూడాలి, మినిట్స్ని వెరిఫై చేయాలి, బుక్స్ చెక్ చేయాలి, ప్రాఫిట్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ప్రకారం ప్రాఫిట్స్ లాసెస్ షేర్ చేసుకున్నారా లేదా, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ప్రాపర్గా క్యాలిక్యులేట్ చేశారా లేదా. ఇలా వేవర్డ్గా ఉంటుంది, జనరల్గా ఉంటుంది అంతే. చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో ఏమడిగాడంటే అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అని అడిగాడు. ఏంటది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. వెన్ ఏ న్యూ పార్ట్నర్ ఈజ్ అడ్మిటెడ్ into the partnership firm, audited financial statements helps in correct calculation of goodwill. ఈ పాయింట్ మీలో ఎవరికన్నా అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? ఎవడన్నా కొత్తగా నేను మీ ఫర్మ్లో జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నా, మీరు అన్నారు 50 కోట్లు గుడ్ విల్ తీసుకురా అన్నారు, ఓకే అని తీసుకొస్తాను. నేను కరెక్ట్ అమౌంటా కాదా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు గో త్రూ యువర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఇఫ్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ audited, I cannot rely on such financial statements. If your financial statements are audited, I can rely on such audited financial statements and I can check whether the goodwill mentioned by you is reasonable or not. కాబట్టి when the partnership firm gets its books of account audited by a chartered accountant, it will derive the following advantages. When a new partner is admitted to the partnership firm, the audited financial statements will help in calculating the correct amount of goodwill. అదొకటి. రెండోది ఏంటంటే ఎప్పుడన్నా when the partnership firm makes an application for a loan to either a bank or a financial institution, bankers do rely more on audited financial statements than unaudited financial statements. మీరే బ్యాంక్ అయితే audited financial statements ని ఎక్కువ నమ్ముతారా, unaudited financial statements ని ఎక్కువ నమ్ముతారా అంటే ఖచ్చితంగా audited financial statements ని. అలాగే whenever there occurs a fire accident in the partnership firm, then they may make a claim to the insurance companies. In such a case, even insurance companies will rely on audited financial statements and auditors certificate with regard to the stock. మీరు చిన్నప్పుడు లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్, లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ అనే దాంట్లో అదేదో ఇంటూ ఇదేదో డివైడెడ్ బై అదేదో అని ఏదో చేస్తుంటారుగా, యావరేజ్ క్లాజు, అవన్నీ దీనికి సంబంధించినవి. అలాగే ఎప్పుడన్నా when there arise any disputes between the partners, to resolve the disputes, audited financial statements are of utmost help. అలాగే when there is a death of the partner or retirement of the partner, to settle the accounts of such partners who died or who retired from the partnership firm, audited financial statements helps you a lot. అలాగే ఇంకేంటి, income tax authorities and other government authorities may also rely more on audited financial statements. ఎంత ఎందుకు చెప్తున్నాడో తెలుసా వాడు, audit is not mandatory either for a sole proprietary concern or for a partnership firm. Although audit is not mandatory for a partnership firm, if a partnership firm gets its books of account audited by a chartered accountant, it will derive all these advantages. ఎగ్జామ్లో ఇన్నిసార్లు ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడు, మిగతాదేం అడగడు. వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ audited by a chartered accountant by a partnership firm అని అంటాడు. అప్పుడు ఇవన్నీ రాయాలి. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి యాక్చువల్గా నేను కథ కూడా అల్లుకున్నా, కానీ ఇప్పుడు టైం లేదు కాబట్టి చెప్పను, అది గుర్తుపెట్టుకోండి అట్ట చాలు. సో
ఆ హోటల్ ఒకటి చెప్పలేదు మీకు, ఇప్పుడున్న దాని ప్రకారం దాన్ని లాగించవచ్చు. గవర్నమెంట్ ఆడిట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్. గవర్నమెంట్ ఆడిట్ కూడా దీంట్లో పార్టే. అయితే విషయం ఏంటంటే యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ క్వశ్చన్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఆడిట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్ బట్ ఆల్సో ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆడిట్. యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 1 or more questions ఫ్రమ్ బోత్ గవర్నమెంట్ ఆడిట్ అండ్ ఆడిట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్ అండ్ యూ కెన్ ఈజీలీ గెయిన్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. అందుకని ఒక జనరలైజ్డ్ వ్యూ ఉంటే ఏదో ఒకటి రాయటానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఏది పడితే అది మిగతా వాటిలో రాయలేం, వీటిలో మాత్రమే రాయగలం. గవర్నమెంట్ ఆడిట్లో ముఖ్యమైనవి ఏంటంటేనమ్మా ఎక్స్పెండిచర్ ఆడిట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఏంటది? ఎక్స్పెండిచర్ ఆడిట్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆడిట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. యాజ్ ఎ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు గవర్నమెంట్ ఆడిట్. Controller and Auditor General is required to focus both on the receipts part as well as on the expenditure part. But it is expected that C&AG focus more on expenditure audit. మీరు చాలాసార్లు expenditure audit అనే మాట చదువుకుని ఉంటారు. There are 5 types of audits under the heading expenditure audit. They are, the first one is audit against rules and orders. Audit against rules and orders. The second one is audit of sanctions. The third one is audit against provision of funds. The fourth one is propriety audit. అండ్ ద ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్. ఈ 5 రకాల ఆడిట్లని కలిపి టెక్నికల్గా ఏమంటారు? గవర్నమెంట్ ఆడిట్ అంటారు. దిస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆడిట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ పర్పసెస్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ ప్రొప్రైటీ ఆడిట్ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్. ఈ 3 పిల్ల ఆడిట్లు కానీ ఆ 2 మాత్రం కొంచెం పెద్ద ఆడిట్లు, అదొకటి ఇంపార్టెంట్. అలాగే గవర్నమెంట్ ఆడిట్లో ఆడిట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ అండ్ స్టోర్స్, ఆడిట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ అండ్ స్టోర్స్ అనే మాట ఉంది, అది కూడా కొంచెం ఇంపార్టెంట్. వీటిల్లో ఫస్ట్ ప్రొప్రైటీ ఆడిట్ గురించి, తర్వాత పెర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్ గురించి చాలా బ్రీఫ్గా ఒక 5 నిమిషాల్లో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తా. ఇట్ ఈస్ క్వైట్ డిఫికల్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రొప్రైటీ ఆడిట్ విత్ ఇన్ 5 minutes, but I will do my level best. What is propriety audit? Propriety means reasonableness or appropriateness. What is that? Reasonableness or appropriateness. If you were C&AG while you are checking expenditure of a government department, or government department వాడి ఎక్స్పెండిచర్ని మీరు ఆడిట్ చేస్తున్నప్పుడు you will check whether the expenditure incurred by the government department is reasonable or is unreasonable, is appropriate or is inappropriate, is avoidable or is unavoidable. If these 3 angles are verified by C&AG, it is said that C&AG is carrying out a propriety audit. I repeat, when you were C&AG, when you are carrying out audit of expenditure of a government department, you need to verify whether that expenditure incurred by the government department is reasonable or is unreasonable, is appropriate or is inappropriate, is avoidable or is unavoidable. అలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఆడిట్ ని టెక్నికల్ గా ప్రొప్రైటీ ఆడిట్ అంటారు. ఎందుకు ఇలా చేస్తారంటే ద ఎక్స్పెండిచర్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇన్కర్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఓన్ ఎక్స్పెండిచర్. గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ స్పెండింగ్ మనీ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్ పాకెట్. ద ఎక్స్పెండిచర్ బీయింగ్ ఇన్కర్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఈజ్ దట్ ఆఫ్ general public. So government is not spending its own money, it is spending the money of the general public. When you are not spending your own money, you may be very much negligent in spending it. కదా, మన డబ్బు అయితే మనం అత్యంత జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెడతాం. అదే మన డబ్బు కాకపోతే చాలా ఇర్రేషనల్గా మనం ఖర్చు పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది. వెన్ ద గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండ్స్ ది monies of the public unreasonably, it will be detrimental to the interests of the general public. That is the reason why you need to C&AG need to verify whether the expenditure incurred by the government departments is reasonable or is unreasonable, is appropriate or is inappropriate, is avoidable or is unavoidable. Avoidable, unavoidable అనే మాట ఎందుకన్నాడో తెలుసా? To the extent possible, government should always try to avoid incurring expenditure. If necessary only government had to spend such monies. అందుకే మీకు ఎప్పుడన్నా రోడ్ల మీద పాట్ హోల్స్ పడితే, గుంటలు పడితే, గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ లే న్యూ రోడ్. ఇన్స్టెడ్ ద గవర్నమెంట్ విల్ ఆల్వేస్ ట్రై టు ఫిల్ ఇట్ అప్. దాన్ని ఫిల్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఇక గుంటలు తప్ప రోడ్ లేని పరిస్థితుల్లో అప్పుడు రోడ్ వేస్తుంది. అంటే టు ద ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్ దే విల్ ట్రై టు అవాయిడ్ ఇన్కరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్అవాయిడబుల్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ ఇన్కర్ ఎక్స్పెండిచర్. అది ఒక రూల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఈ ప్రొప్రైటీ ఆడిట్ చేసేప్పుడు 4 రూల్స్ని ఫాలో అవుతాడు C&AG. ఆ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రొప్రైటీ అని చెప్పి అంటారు. ఏంటి ఆ రూల్స్ అంటే, 1, ద ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ షెల్ నాట్
ప్రైమా ఫ్యాసీ బి మోర్ దాన్ ద అకేషన్ డిమాండ్స్. సందర్భోచితంగా ఖర్చు పెట్టాలి, సందర్భానికి మించి ఖర్చు పెట్టడానికి వీలు లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఏ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు ఫైల్ సమ్ పేపర్స్ ఇన్ ఏ కోర్ట్ ఆఫ్ లా for which ample time is available, then the government should not expend more money for traveling to court. However, if a government department is required to file papers in a court of law within few hours, then the government department may spend even lakhs of rupees for traveling. దీనికి చాలా పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి, అంత టైం లేక ఇలా చెప్పా. గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాడు గవర్నమెంట్ మీద ఎవడో కోర్టుకి వెళ్ళాడు, కోర్టులో పేపర్లు ఫైల్ చేయాలి. ఒక 60 కిలోమీటర్స్ దూరం ఉంది గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి కోర్టుకి మధ్య. ఆ 60 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఎక్స్పెండ్స్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ 20,000. దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ 20,000 కెనాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ రీజనబుల్. అదే ఇవాళ్లే కోర్టులో ఫైల్ చేయాలి, ఒక 2 అవర్స్లో ఫైల్ చేయాలి. వాడు హెలికాప్టర్ అద్దె తీసుకుని వెళ్ళాడు, వెళ్ళి 2 lakhs పెట్టి హెలికాప్టర్ రెంట్కి తీసుకుని కోర్టులో పేపర్లు ఫైల్ చేసి వచ్చాడు. ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ టు ఫైల్ ద పేపర్స్, యూ నీడ్ టు పే అన్ అమౌంట్ of 1 crore as penalty to the contractor. 1 crore కాంట్రాక్టర్కి పెనాల్టీ పే చేయడం బెటరా, 2 lakhs రెంట్ పే చేయడం బెటరా? అంటే సందర్భాన్ని బట్టి ఒక్కోసారి ఎక్కువ ఖర్చు అయినా పెట్టచ్చు, తప్పులేదు. అవసరానికి మించిన ఖర్చు పెట్టడానికి వీలు లేదు గవర్నమెంట్. దాన్ని ఏమన్నారు? ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ షెల్ నాట్ ప్రైమా ఫ్యాసీ బి మోర్ దాన్ ద అకేషన్ డిమాండ్స్. రెండోది, నో అథారిటీ షెల్ పాస్ అన్ ఆర్డర్ విచ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ బెనిఫిట్స్ ఇట్. ఐఎమ్ ఏ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ. If I pass an order, I should not get any direct or indirect benefit because of passing of that order. If I am getting direct or indirect benefit, it is a loss to someone. Yes or no? నాకు బెనిఫిట్ అంటే గవర్నమెంట్కి ఎవరికనో, వేరే వాడికి ఎవరికో లాసేగా, పబ్లిక్కి లాసేగా. కాబట్టి గవర్నమెంట్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఏదన్నా ఆర్డర్ని పాస్ చేస్తే, ఆర్డర్ పాస్ చేయటం వల్ల ఆర్డర్ పాస్ చేసిన వాడికి డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ కానీ ఇండైరెక్ట్ బెనిఫిట్ కానీ రాకూడదు. అది రూల్ నెంబర్ 2. రూల్ నెంబర్ 3, పబ్లిక్ మనీస్ షల్ నాట్ బి యూటిలైజ్డ్ either for the purpose of, either for a particular person or for a particular community unless they are insignificant or are recognized by Constitution of India. జనాల డబ్బుల్ని ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ బెనిఫిట్ కోసం కానీ, ఒక పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ బెనిఫిట్ కోసం కానీ ఖర్చు పెట్టడానికి వీలు లేదు. నేను గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీని, ఐ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ హౌస్ అట్ ద టాప్ ఆఫ్ ద హిల్. ఒక హిల్ టాప్ మీద నేను ఇల్లు కట్టుకుందాం అనుకుంటున్నా, అక్కడికి రీచ్ అవడానికి దెర్ ఇస్ నో వే టు రీచ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద హిల్. సో ఐ ఎక్స్పెండెడ్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ 100 crore rupees విచ్ ఈస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ మనీ ఇన్ ఆర్డర్ టు లే రోడ్స్ టు ద టాప్ ఆఫ్ ది హిల్. ఆ కొండ మీదకి వెళ్ళి ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే వెళ్ళటం కుదరదు కాబట్టి 100 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి 4-way లైన్ వేయించా కొండ మీదకి, హైమాస్ట్ లైట్లు పెట్టించా, డ్రైనేజ్ లైన్లు పెట్టించా, వాటర్ లైన్లు పెట్టించా. మీరందరూ నా వైపు పెట్ట చూస్తున్నారు, తెలుసు ఎవడప్ప సొమ్మని ఖర్చు పెట్టావరా అని చూస్తున్నారు. ఇవన్నీ అయిన తర్వాత పైకి వెళ్ళి నేను 1,00,000 రూపాయలు పెట్టి ఒక రేకుల షెడ్ ఒకటి కట్టుకున్నా. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎవరి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాడు నేను? ఐ ఎక్స్పెండెడ్ పబ్లిక్ మనీస్ విచ్ ఇస్ డిట్రిమెంటల్ టు ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద జనరల్ పబ్లిక్. కాబట్టి పబ్లిక్ మనీస్ షెల్ నాట్ బి ఎక్స్పెండెడ్ either for the benefit of a particular person or for the benefit of a particular community unless they are insignificant or are recognized by Constitution of India. And the last one is traveling allowance granted should not be a source of profit to the recipient. అంటే నేను విజయవాడలో బేస్డ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీని, నన్ను గుంటూరు పంపించారు ఒక 3 months. ప్రతిరోజు విజయవాడ నుంచి గుంటూరు వచ్చి నేను మళ్ళీ విజయవాడ వెళ్ళిపోవాలి. మరి ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ మీట్ అవ్వాలిగా, అందుకని నాకు 2,500 rupees పర్ డే ట్రావెలింగ్ అలవెన్స్ ఫిక్స్ చేశారు. అప్పుడే ఆయన కళ్ళు పైకెత్తాడు. ఎంత? రోజుకి 2,500. హౌ మచ్ మనీ విల్ బి స్పెండ్ ఫర్ ట్రావెలింగ్ బిట్వీన్ విజయవాడ అండ్ గుంటూరు? ఇట్ మే బి అరౌండ్ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ 500 rupees ఏ డే. అన్ని ఖర్చులు కలుపుకున్న మ్యాక్సిమం 500 ఉంటుంది. నాకు ఎంత ఇచ్చారమ్మా ట్రావెలింగ్ అలవెన్స్? 2,500. అంటే ఐఎమ్ గెటింగ్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 2,000 అవుట్ ఆఫ్ ఏ ట్రావెలింగ్ అలవెన్స్ ఆఫ్ 2,500. వెన్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఏ ప్రాఫిట్, ద మనీ దట్ ఈస్ బీయింగ్ టేకన్ బై మీ ఈస్ నథింగ్ బట్ గవర్నమెంట్ మనీ. గవర్నమెంట్ మనీ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ పబ్లిక్ మనీ. Therefore I am taking public monies irrationally, so it is detrimental to the interest of the general public. కాబట్టి ఇలాంటి రూల్స్ అన్ని కూడా ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. ఈ రూల్స్ అన్ని ఫాలో అయ్యారు లేదా C&AG వెరిఫై చేయాలి. దాన్ని టెక్నికల్గా ప్రొపరైటీ ఆడిట్ అంటారు. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ప్రొపరైటీ ఆడిట్? ప్రొపరైటీ మీన్స్ రీజనబుల్నెస్ ఆర్ అప్రాప్రియేట్నెస్. వైల్ క్యారింగ్ అవుట్ ప్రొపరైటీ ఆడిట్, C&AG will try to verify whether the expenditure incurred by different government departments is reasonable or unreasonable, is appropriate or inappropriate, is avoidable or is unavoidable.
C&AG is required to follow some rules of propriety. Rule number 1, expenditure incurred shall not prima facie be more than the occasion demands. No authority shall pass an order which directly or indirectly benefits it. Public money shall not be utilized either for the benefit of a particular person or for the benefit of a particular community, and traveling allowance granted shall not be a source of profit to the recipient. ఈ రూల్స్ అన్ని C&AG ఫాలో అయ్యి చేసే ఆడిట్ నే డాష్ అంటారు, ప్రొపరైటీ ఆడిట్ అంటారు. దెన్ వాట్ ఈజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్? ఏమో పెర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఎఫిషియన్సీ ఆడిట్, ఎకానమీ ఆడిట్, effectiveness audit. All these three types of audits are cumulatively known as performance audit. Efficiency audit, economy audit and effectiveness audit. ఈ మూడు రకాల ఆడిట్లని కలిపి టెక్నికల్గా ఏమంటారు? పెర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్ అంటారు. C&AG is expected to carry out this performance audit as a part of expenditure audit. Then what is efficiency audit and effectiveness audit? First of all, I will try to explain you the basic difference between efficiency audit and effectiveness audit, for which I want to take a live example. In the previous combined AP state, then the then AP government had introduced a project called as జలయజ్ఞం అని ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఇదివరకు ఎప్పుడో కంబైన్డ్ ఏపీలో మొదలుపెట్టారు. There are 5 projects in a scheme or project called as జలయజ్ఞం. All those projects are irrigation projects. వాటిల్లో ఒకటి మీరు రోజు వింటున్న పోలవరం, రెండోది పులిచెంతల, మూడోది గాలేరు నగరి. ఇట్లా మొత్తం 5 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఆల్ ఆర్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ ఆబ్జెక్టివ్స్. పోలవరం ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే టు ప్రొవైడ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ టు సే అడిషనల్ 2 lakh hectares ఆఫ్ ల్యాండ్. ఒక 2 lakh hectares ఆఫ్ ల్యాండ్ కి వాటర్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ పోలవరం. అంటే 2 into 2.67 ఏదో వస్తుంది, సుమారుగా ఒక 5 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ పోలవరం. అండ్ టు జనరేట్ సమ్ హైడల్ పవర్ విత్ దట్. That is a second objective. Like that, for every project, there are some objectives. Remember, all these projects, to complete all these projects, public monies will be spent. ఒప్పుకుంటారు లేదా? పోలవరం మీద పెట్టే డబ్బులన్నీ జనాల డబ్బులేగా. అలా గవర్నమెంట్ వాడు పబ్లిక్ మనీ స్పెండ్ చేస్తున్నాడు. కాబట్టి మీరు C&AG అయితే మీరేం వెరిఫై చేయాలో తెలుసా? పోలవరం కంప్లీట్ అయింది అనుకుందాం కాసేపు, అది మన జన్మలో వెళ్ళలేం, అది వేరే విషయం. ఊరికే అనుకుందాం పోలవరం కంప్లీట్ అయ్యింది అని అనుకుందాం. అప్పుడు మీరే C&AG అయితే మీరేం వెరిఫై చేయాలో తెలుసా? whether the objectives of that project have been achieved by the government or not. What are the objectives? Providing water facilities or irrigation facilities to additional 2 lakh hectares of land and generating some hydel power. Whether those objectives have been achieved or not is the thing to be verified by C&AG. So if C&AG verifies whether a project achieves its individual objectives or not, it is called as efficiency audit. దాన్ని ఏమంటారమ్మా? అంటే ఏ ఆబ్జెక్టివ్స్తో అయితే ఆ ఖర్చు పెట్టారో ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ని అచీవ్ చేయగలిగారా లేదా అని చూస్తే దాన్ని ఏమంటారు? ఎఫిషియన్సీ ఆడిట్. దెన్ వాట్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆడిట్? ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే ఇన్ని ప్రాజెక్టులు ఇన్ని స్కీములు ఒకేసారి అండర్టేక్ చేశారు కదా, దీని వెనకాల ఉన్న ఓవరాల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ద ఓవరాల్ ఆబ్జెక్టివ్ బిహైండ్ అండర్టేకింగ్ ఆల్ దీస్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ స్కీమ్స్ ఈజ్ టు రెడ్యూస్ డ్రాట్ కండిషన్స్ ఇన్ ద స్టేట్. వాట్ ఈస్ దట్? To reduce drought conditions in the state. Whether this objective is achieved or not is also required to be verified by C&AG. In that case, it is said that C&AG is carrying out an effectiveness audit. Then what is the only difference between efficiency audit and effectiveness audit? In case of efficiency audit, C&AG shall have to verify whether a project had achieved its stated objectives or not is to be verified. In case of effectiveness of audit, whether the overall objective behind undertaking several projects has been achieved or not అని చెక్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు? ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆడిట్ అంటారు. దెన్ వాట్ ఈజ్ ఎకానమీ ఆడిట్? అండర్ ద హెడింగ్ ఎకానమీ ఆడిట్, C&AG is required to verify whether government has raised the required human resources, physical resources and financial resources in the most economical manner.
under the heading economy audit, it is necessary for C&AG to verify whether the government had raised the required human, physical and financial resources in the most economical manner. ఏమా ఒక ప్రుడెంట్ పర్సన్ ఎప్పుడన్నా ఖర్చు పెట్టాలంటే ఎకనామికల్గా ఖర్చు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడా లేదా? అలాగే గవర్నమెంట్ కూడా అవసరమైనంత వరకు తక్కువ ఖర్చు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అలా తక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నారా లేదా అని చూసే ఆడిట్ ఎకానమీ ఆడిట్. హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. 2003కి ముందర there are some permanent employees in government colleges, whether it be a government intermediate college or government degree college. Government used to pay an amount of around 50,000 rupees as salary for each and every lecturer, for each and every permanent lecturer in the year 2003 itself. 2003లోనే ఒక గవర్నమెంట్ కాలేజ్ లెక్చరర్కి 50,000 రూపాయల జీతం ఇచ్చేవాళ్ళు. ఫ్రమ్ 2003 ఆన్వర్డ్స్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ చేంజ్డ్ ఇట్స్ స్టాండ్స్ అండ్ నౌ గవర్నమెంట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ పర్మనెంట్ లెక్చరర్స్. ఇన్స్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ టేకింగ్ ఓన్లీ కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్స్. ఇన్ ద ఇయర్ 2003 గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ అపాయింటెడ్ కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్స్ అండ్ దే పెయిడ్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఓన్లీ 10,000 టు ద కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్. పర్మనెంట్ లెక్చర్ 50,000 చెప్పేది, కాంట్రాక్ట్ లెక్చర్ 10,000 తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది లెక్చరర్ అనేవాడు హ్యూమన్ రిసోర్సేగా. ఆ హ్యూమన్ రిసోర్స్ని గవర్నమెంట్ వాడు మోస్ట్ ఎకనామికల్ మేనర్లో రేట్ చేశాడా లేదా? చేశాడుగా. అలాగే ఫిజికల్ రిసోర్సెస్. గవర్నమెంట్కి ఒక కార్ కావాలి. ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ వాంట్స్ టు టేక్ ఏ కార్ ఆన్ లీజ్, గవర్నమెంట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు కాల్ ఫర్ కొటేషన్స్ అండ్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు ఐడెంటిఫై ద లోయెస్ట్ కొటేషన్ అండ్ కార్ షుడ్ బి టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద పార్టీ హూ హ్యాస్ కోటెడ్ ఫర్ ది లోయెస్ట్ అమౌంట్. దట్ మీన్స్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ద మోస్ట్ ఎకనామికల్ మేనర్. అలాగే ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్. గవర్నమెంట్ వాడు బారో చేయాలనుకోండి, ఎవడు తక్కువ రేటుకి ఇస్తే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బారో చేయాలి. అఫ్ కోర్స్ అవసరాన్ని బట్టి అది మారుతూ ఉంటుంది అనుకోండి. నౌ ఏపీ గవర్నమెంట్ ఈస్ బారోయింగ్ ఎట్ ఎ రేట్ ఆఫ్ 14% per annum. గవర్నమెంట్కి అప్పులు పట్టక ఏం చేయాలో తెలియక ఎక్కడ పడితే అక్కడ అప్పులు చేస్తుంది. అందుకని 14%. అసలు ఇది వింటే కళ్ళు మూసుకుపోతాయి ఎకనామిక్స్ స్టూడెంట్లకి. ఎందుకంటే జనరల్లీ గవర్నమెంట్ విల్ స్పెండ్ అరౌండ్ ఓన్లీ 3 to 4% యాజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ టేకింగ్ లోన్స్. బట్ నౌ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ టేకింగ్ లోన్స్ ఎట్ 14% టు మీట్ దేర్ ఆబ్లిగేషన్స్. If you were C&AG, you can certainly say that government is not acquiring the financial resources in the most economical manner. That is what C&AG commented on in the previous రిపోర్ట్. సరే, అవన్నీ మనకి ఇక్కడ పొలిటికల్గా మాట్లాడటం కాదు, అవసరం కాబట్టి చెప్పాల్సి వచ్చింది నేను మీకు. సో కాబట్టి గవర్నమెంట్ వాడికి కావాల్సిన హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ని, ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ని, ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ని మోస్ట్ ఎకనామికల్ మేనర్లో రేట్ చేశాడా లేదా అని తెలుసుకుంటే దాన్నే టెక్నికల్గా డాష్ అంటారు. పెర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్. దీస్ టూ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆడిట్. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఆడిట్లో ఆ రెండు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. ఆడిట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ అండ్ స్టోర్స్ ఈజ్ వెరీ వెల్ నోన్ టు యూ. చాలా పిల్ల పాయింట్ అమ్మా అది. గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు స్టాక్స్ని ఫిజికల్గా వెరిఫై చేశారా లేదా, ఏమన్నా డిస్క్రపెన్సీస్ ఉంటే వాటిని ప్రాపర్గా అడ్జస్ట్ చేశారా లేదా, స్టాక్ పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు కొటేషన్స్ కాల్ఫర్ చేశారా లేదా, ఏ రేటుకి అయితే స్టాక్ కొంటున్నారో అది రీజనబుల్లా కాదా, ఎకనామికలా కాదా, పేమెంట్ చేసేటప్పుడు కాంట్రాక్ట్లో ఎంత అమౌంట్ అయితే మెన్షన్ చేశారో అంతే అమౌంట్ పే చేస్తున్నారా లేదా, అలాగే స్టాక్ మీద గవర్నమెంట్ వాడు ప్రాపర్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడా లేదా. ఈ 6 పాయింట్లు రాస్తే చాలు. దట్ ఈస్ ఆడిట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ అండ్ స్టోర్స్. ఏదో 6 పాయింట్లు చెప్పండి మళ్ళీ వెంట ఒకసారి. C&AG has to verify whether the government department is having a system of making physical verification of its stocks at reasonable intervals. C&AG should also verify whether any material discrepancies arising on such physical verification have been properly adjusted by the government. Then C&AG should verify whether government department is acquiring the required stock by calling for competitive quotations or tenders from prospective suppliers. Then C&AG should also verify whether the rate at which the items are being purchased is reasonable or not. ఒక్కోసారి వీళ్ళు మాయగాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కాంట్రాక్ట్లో 10 రూపాయలకి అని చెప్తారు, కానీ పేమెంట్ చేసేప్పుడు 100 రూపాయలు చేస్తారు. చేసి ద రిమైనింగ్ అమౌంట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అడ్వాన్స్ అండ్ దట్ అడ్వాన్స్ విల్ నెవర్ బి రికవర్డ్ ఫ్రమ్ దట్ సప్లయర్. అందుకని ఏం చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ C&AG టు వెరిఫై వాట్ ఈస్ ద రేట్ యాజ్ పర్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ యాక్చువల్లీ పెయిడ్ టు ద కాంట్రాక్టర్ అనేది కూడా చూడాలి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ స్టాక్ స్టీల్ చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మామూలు ఆర్గనైజేషన్లో ఎలా అయితే ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారో అలాగే
అలాగే గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళు కూడా స్టాక్ మీద ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారా లేదా అనే పాయింట్ వెరిఫై చేయాలి. ఇది ఆడిట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్. ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఎ జనరలైజ్డ్ వ్యూ అబౌట్ ఆడిట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్. తర్వాత వాచింగ్, వెరిఫికేషన్, ఈ రెండింటిని కలిపి టెక్నికల్గా ఆడిట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. వాచింగ్, వెరిఫికేషన్, ఈ రెండింటిని కలిపి ఆడిట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ రాయాలంటే మీరు ఒక 7-8 కామన్ పాయింట్లను గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలమ్మా. అసలు మీలో ఎవరికన్నా అసలు వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ అంటే ఏంటో తెలుసా? తెలిస్తే చెప్పండి చూద్దాం. వెన్ యూ గో ఫర్ అన్ ఆడిట్, యూ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ విత్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. యూ నీడ్ టు ఫార్మ్ ఎన్ ఒపీనియన్ వెదర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ has been correctly prepared and is reflecting a true and fair view or not. In order to ascertain whether balance sheet is reflecting a true and fair view or not, you need to verify the correctness of each and every asset, as well as you need to verify the correctness of each and every liability in the balance sheet. Once the auditor satisfies that all the assets that were reflected in the balance sheet are correct, all the liabilities that were reflected in the balance sheet are correct, you can say that balance sheet is properly prepared and is reflecting a true and fair view. So in order to verify whether a balance sheet is reflecting a true and fair view, you need to verify all the assets as well as all the liabilities that are appearing in the balance sheet. That process carried out by the auditor is technically called as verification of assets and you'll find balances in the balance sheet, closing balances in the balance sheet. అంటే మీ ముందర బ్యాలెన్స్ షీట్ పెడితే బ్యాలెన్స్ షీట్లో కనపడుతున్న క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్లు కరెక్టా కాదా వెరిఫై చేయాలి. మీరు చెప్పండి, ఒక ఫర్నిచర్ అకౌంట్ ఉందనుకోండి, ఫర్నిచర్ అకౌంట్ స్కెలిటన్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి. వాట్ ఈజ్ ద స్కెలిటన్ ఆఫ్ ఎ ఫర్నిచర్ అకౌంట్? To balance brought down, this is nothing but opening balance. To cash or bank, this is but nothing but additions or purchase. By cash or bank, this is nothing but sales. By profit and loss account, this is nothing but loss on sale. To profit and loss account, this is nothing but profit on sale. By profit and loss account, this is nothing but depreciation. By profit and loss account, this is nothing but difference on physical verification. By balance carry down. Inte kadamma, this is said to be the skeleton of an asset account. This balance is nothing but closing balance. These closing balances shall appear in the balance sheet. Now as an auditor, you need to verify whether this closing balance is correctly mentioned in the balance sheet or not. Closing balance is not an isolated figure. This closing balance is not an isolated figure. It is the effect of different types of transactions that took place during the year. What transactions took place during the year relating to furniture? There is a opening balance, there are some additions, there is sale, there is depreciation, there is physical verification and adjustment of material differences. If all these things are found to be correct, you can say that the closing balance is also correct. Closing balance correct అవ్వాలంటే ఓపెనింగ్ కరెక్ట్ అవ్వాలి, ఎడిషన్స్ కరెక్ట్ అవ్వాలి, సేల్స్ కరెక్ట్ అవ్వాలి, డిప్రిసియేషన్ ప్రాపర్గా ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ చేసినప్పుడు డిఫరెన్స్లు వస్తే ప్రాపర్గా అడ్జస్ట్ చేయాలి, సేల్ చేసినప్పుడు వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ని ప్రాపర్గా అకౌంట్ ఫర్ చేయాలి. ఇవన్నీ అయితే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్ అయితే బ్యాలెన్స్ షీట్ కరెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో కనపడుతున్న బ్యాలెన్స్ కరెక్టా కదా తెలియాలంటే యూ కెన్ వెరిఫై సమ్ కామన్ పాయింట్స్. ఆ కామన్ పాయింట్స్ ఏంటంటే, పాయింట్ నెంబర్ 1, యాజ్ అన్ ఆడిటర్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ యూ కెన్ అబ్టైన్ ఎ లిస్ట్. You can obtain a list or schedule of respective asset or respective liability duly certified by management. Management వాడు దగ్గర నుంచి ఓ లిస్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్, లిస్ట్ ఆఫ్ లైబిలిటీస్ తీసుకోండి. చాలామంది ఇదో చిన్న పాయింట్ అని అనుకుంటారు, కానీ ఇది చాలా పెద్ద పాయింట్. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ అబ్టైన్ ఏ లిస్ట్, ద లిస్ట్ మే కంటైన్ మోర్ దాన్ వన్ అసెట్. వెన్ మోర్ దాన్ వన్ అసెట్ is contained in the list, by going through the list you can identify the assets having material values and you can also identify the assets
having immaterial values. Then you may decide to focus on assets having material values. You may decide not to focus on items having immaterial values. And what to be focused and what not to be focused can be decided by the auditor just by obtaining a list or schedule of respective asset or respective liability from the management. Buildings 4 ఉన్నాయండి అన్నాడు మేనేజ్మెంట్ వాడు. ఓ బిల్డింగ్ వాల్యూ 100 రూపాయలు, ఓ బిల్డింగ్ వాల్యూ 1 crore, ఓ బిల్డింగ్ వాల్యూ 2000 రూపాయలు, ఒక బిల్డింగ్ వాల్యూ 5 లక్షలు. ఇప్పుడు 1 crore 5 lakhs బిల్డింగ్లను చెక్ చేయాలని మీరు డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఏవి ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి, ఏవి వదిలేయాలి తెలుసుకోవాలంటే ఆడిటర్గా మీరు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు టేక్ ఆర్ అబ్టైన్ ఎ లిస్ట్ ఆర్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ రెస్పెక్టివ్ అసెట్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్ లైబిలిటీ duly certified by management. The second one is the auditor should verify the opening balance of the asset or liability for its correctness. I don't want to explain anything about opening balances because we completed a discussion on SA 510. Verify the correctness of opening balances from the previous year audited financial statements. Then the auditor should verify ఎడిషన్స్ మేడ్ టు ద అసెట్. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానో తెలుసమ్మా? ఇందాక నేను ఇవే చెప్పా. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ కరెక్టో కాదో వెరిఫై చేయాలి, ఎడిషన్స్ కరెక్టో కాదో వెరిఫై చేయాలి. అండర్ ద హెడింగ్ ఎడిషన్స్ టు అసెట్స్ ఆడిటర్ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ 4 points or 5 points. పాయింట్ నెంబర్ 1 ఆథరైజేషన్, ఇందాక ఇవే పాయింట్లు చెప్పా. పాయింట్ నెంబర్ 2 వాచ్ విత్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్. పాయింట్ నెంబర్ 3 క్యాపిటలైజేషన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్. Point number 4 entry into relevant registers, that is fixed asset register or property plant and equipment register. Point number 5 is verify whether proper amount of depreciation has been. అసలు అక్కర్లా, ఈ 4 చాలు. ఇది వెరిఫై ఎడిషన్స్. ఏమ్మా ఆథరైజేషన్ అంటే ఏంటో నేను మీకు చెప్తే మిమ్మల్ని అవమానించినట్టు ఉంటుంది. మరి ఇంత చెప్పిన తర్వాత చెప్పకపోతే బాగుండదు. ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ బై అనదర్ రెస్పాన్సిబుల్ అఫీషియల్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ is technically called as authorization. If there is no system of authorization, the possibility of occurrence of fraud will be very, very high. That is the reason why authorization is said to be a part of internal controls. ఆథరైజేషన్ గురించి ఇంకేమన్నా ఎక్కువ చెప్పాలా? అక్కర్లేదుగా. సో అది ఆథరైజేషన్. అసెట్ కొనకుండానే కొన్నట్టు బుక్స్లో ఎంట్రీ రాయటానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇది ఫిక్టిషియస్ ఎంట్రీ. వాడు కొన్నా అన్నాడు, నిజంగా కొన్నాడా లేదో ఎవడి తెలుసు. కాబట్టి యూనిట్ టు వెరిఫై ద సేమ్ విత్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాచింగ్. వెన్ పర్చేజింగ్ ద అసెట్ సమ్ ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్కర్డ్ బై ద ఆర్గనైజేషన్. యూనిట్ టు వెరిఫై అండ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఆల్ సచ్ ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ హ్యావ్ బీన్ క్యాపిటలైజ్డ్. ఎంట్రీ ఇంటూ రెలవెంట్ రిజిస్టర్ ఇస్ వెరీ వెల్ నోన్ టు యూ. ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ వెరిఫై సేల్స్. ద ఆడిటర్ షుడ్ వెరిఫై సేల్స్. సేల్స్లో మళ్ళీ ఏం పాయింట్లు వెరిఫై చేయాలంటే ఆథరైజేషన్ ఉందా లేదా. కొనటానికి ఆథరైజేషన్ ఉండాలి, అమ్మటానికి ఆథరైజేషన్ ఉండాలి. దెన్ యూ నీడ్ టు వాచ్ ద సేల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్. When you make a sale of the asset, you may either get a profit or a loss. Whether that profit or loss on sale is properly accounted for or not is the point to be verified by the auditor. When you purchase an asset, you are recording that in a separate register. Similar to that, when you sell the asset, you have to record the details of the asset in a separate register called as fixed asset register. So ఈ 4 పాయింట్లు సేల్స్ అనే హెడ్డింగ్ లో వెరిఫై చేయాలి. And the fifth one is you have to verify whether the entity has provided correct amount of depreciation. The sixth one is you need to verify whether physical verification has been carried out by the management and any material discrepancies arising on such physical verification have been properly dealt with or adjusted by the management. Point number 7 is the auditor should verify the closing balance. Closing balance verify చేయటం అంటే ఏం లేదు. The balance as appearing in the ledger should be compared by the auditor with the balance as appearing in the balance sheet. Point number 8, you need to ensure that the assets have been valued as per relevant accounting standards. If it is PPE, AS 10. If it is ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ ఏఎస్ 26 అనమ్మా. తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏఎస్ 13. వాల్యుయేషన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం చేశారా లేదా. అండ్ యూ షుడ్ ఆల్సో వెరిఫై వెదర్ ద అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఆర్ ప్రాపర్లీ డిస్క్లోజ్డ్. మీకు మిస్స్టేట్మెంట్ డెఫినేషన్ చెప్పా. అమౌంట్, క్లాసిఫికేషన్, ప్రజెంటేషన్, డిస్క్లోజర్. చేయాల్సిన విధంగా డిస్క్లోజ్ చేయకపోతే ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్. సో అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి ప్రాపర్లీ డిస్క్లోజ్డ్ యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ అప్లికబుల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. నన్ను నమ్మండి,
మీకు ఏ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీ పర్టికులర్గా డెటార్స్ ఇస్తే తప్పితే ఇన్ ఆల్ అదర్ కేసెస్ ఏ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఇచ్చినా దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పాయింట్స్ దట్ యూ కెన్ రైట్ డౌన్ ఫర్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అసెట్స్. రకరకాల అసెట్స్కి ఇవి రాయొచ్చు. Of course, you need to use some your general knowledge sometimes while writing a particular answer. For example, how do you verify goodwill? You cannot write physical verification and adjustment of material discrepancies. You cannot write verify whether proper depreciation is provided or not. కాస్త విజ్డమ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. జనరల్గా ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ కేసులో అయితే ఇవి, ఎందుకంటే ఇదివరకు రోజుల్లో పీపీఈ అని చాలా అడిగేవాడు. బిల్డింగ్ ఎట్లా వెరిఫై చేస్తావు, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఎట్లా వెరిఫై చేస్తావు, ఫర్నిచర్ ఎట్లా వెరిఫై చేస్తావు, తర్వాత మోటార్ వెహికల్స్ ఎట్లా వెరిఫై చేస్తావు, వాటిల్లో ఏమడిగినా ఇవన్నీ రాస్తే చాలు. కాబట్టి ఈ పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు రైట్ అట్లీస్ట్ 3 to 4 వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ ఫర్ ఎనీ గివెన్ క్వశ్చన్ అండర్ ఓచింగ్, అండర్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్. ఇక ఓచింగ్ అనేది లీస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు ఇవాళ, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో కూడా ఓచింగ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏమీ పెద్దగా అడగట్లా. ఎందుకంటే ఇఫ్ ద ఎగ్జామినర్ వాంట్స్ టు ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఓచింగ్, దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ ద ఎగ్జామినర్ బట్ టు ఆస్క్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ. ద ఇన్స్టిట్యూట్ డో నాట్ వాంట్ టు ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ఐటింగ్. కాబట్టి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడగాలంటే బాధ, కాబట్టి వాడు పొరపాటును కూడా ఓచింగ్లో క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం లేదు. కానీ ఒకవేళ మీకు ఓచింగ్ నుంచి ఏదన్నా క్వశ్చన్ ఇస్తే ఆ క్వశ్చన్ని ఎలా రాయాలో నేను ఒక జనరలైజ్డ్ వ్యూ ఇస్తా. అసలు ఓచింగ్ అంటే ఏంటి? బుక్స్లో ఉన్న రికార్డ్ చేసిన ఎంట్రీని సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్తో చెక్ చేయటాన్నే ఓచింగ్ అంటారు. అంటే టు క్యారీ అవుట్ ఓచింగ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు విజువలైజ్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఇన్ విచ్ an entry may appear or an entry is required to be recorded. Then you are required to visualize supporting documentary evidences. Once you are able to visualize books with and supporting documentary evidences, checking entries in the books with the help of these supporting documentary evidences is nothing but technically called as watching. Watching కి మీరు సపరేట్ గా ప్రిపేర్ అయినా ఏ రకమైన ఉపయోగం లేదు. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ 100 questions, they may ask 101 question. In that case, the things that you mug up will not help you a lot. మీరు 100 questions చదివిన ఏ రకమైన ఉపయోగం లేదు. మీరు బుక్స్ ఏంటి, సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్ ఏంటి అనేది విజువలైజ్ చేయగలగాలి. అలాగే అదర్ పాయింట్స్ కొన్ని ఉంటాయి, విజువలైజ్ చేయగలగాలి. ఇలా ఊరికే చెప్తే కుదరదు. అందుకని నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వాచింగ్. దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ how to visualize books, how to visualize supporting documentary evidences and other points. For example, it is asked in the examination about how do you watch payment of rent? How do you watch payment of rent? In what books of account should transaction relating to payment of rent shall be recorded? In every case that will be recorded either in the cash book or in the day book. So cash book or day book is a common book. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినా ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక చోట ఎంట్రీ పడాల్సిందే కదమ్మా. కాబట్టి రెంట్ పే చేస్తే ఎంట్రీ ఎక్కడ ఉంటుంది? క్యాష్ బుక్ ఆర్ డే బుక్. అర్థమవుతుందా? రెంట్ పే చేసినప్పుడు రెంట్ నిజంగా పే చేశాడా, ఊరికే పే చేయకుండానే పే చేసినట్టు చూపించాడా తెలుసుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు వాచ్ ద సేమ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్. చెప్పండి, కెన్ యూ విజువలైజ్ వాట్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ రెంట్? Probably the organization under your audit may have entered into an agreement called as rent agreement with the owner or landlord. That copy of the rent agreement is said to be the first supporting documentary evidence. Every month the owner will make payment, the tenant will make payment to the owner. Payment may be made either through cash or through check. When the tenant made the payment to the owner, owner will issue a cash receipt to the tenant. That cash receipt issued by the owner to the entity under your audit is another supporting documentary evidence. When the entity made payment through a check, then debit entries in the bank passbook of the entity is said to be another supporting documentary. మనం చెక్ ద్వారా పే చేస్తే మన అకౌంట్ డెబిట్ పడుతుంది కదమ్మా, అదొక సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. నా మాట అర్థమవుతుందా? సో రెంట్ అగ్రిమెంట్, క్యాష్ రిసిప్ట్స్ ఇష్యూడ్ బై ద ల్యాండ్ లార్డ్, డెబిట్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బ్యాంక్ పాస్బుక్ ఆర్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ రెంట్. తర్వాత అదర్ పాయింట్స్ చూస్తే మనం ఎప్పుడన్నా రెంట్ పే చేసేటప్పుడు సమ్ టైమ్స్ యూ మే హ్యావ్ డెడక్టెడ్ ద ఎంటిటీ అండర్ యువర్ ఆడిట్ మే హ్యావ్ డెడక్టెడ్ ట్యాక్స్ అట్ సోర్స్. అంటే మనం రెంట్ పే చేసేప్పుడే సెక్షన్ 194 ప్రకారం రెంట్
టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేసి ల్యాండ్ లార్డ్కి కట్టి ఉంటాం. ద టీడీఎస్ ఇఫ్ ఎనీ డిడక్టెడ్ బై ద ఎంటిటీ షుడ్ బి డిపాజిటెడ్ విత్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విత్ ఇన్ ది డ్యూ డేట్స్. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ టు వెరిఫై వెదర్ టీడీఎస్ ఇఫ్ ఎనీ made by the organization from the payment of rent has been deposited with respective authorities within the due dates. అదొక స్పెషల్ పాయింట్. అలాగే రెంట్ పెయిడే కాదు, రెంట్ పేయబుల్ని కూడా ప్రాపర్గా అకౌంట్ ఫర్ చేశారా లేదా, ఇవి రాయగలిగితే చాలు. 3-4 పాయింట్లు అయితే దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ సఫిషియంట్. అంటే ప్రతిసారి మీరు ఏం చేయాలి, ఏ బుక్స్లో ఎంట్రీ పడుతుంది, దాని సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్ ఏమున్నాయి, అదర్ పాయింట్స్ ఏంటి. ఇప్పుడు రెంట్ పేమెంట్ గురించి చెప్పే కదా, మీరు కావాలంటే అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. దీంట్లో ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ వెరిఫై వెదర్ రెంట్ హ్యాస్ బీన్ పెయిడ్ ఫర్ ఆల్ ద 12 months అండ్ యూ కెన్ సింపుల్లీ కంపేర్ హౌ మచ్ ఇస్ ద రెంట్ పర్ మంత్ అండ్ హౌ మచ్ ఇస్ ద అమౌంట్ దట్ ఈస్ డెబిటెడ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. రెంట్ పర్ మంత్ ఇస్ 10,000. యూ కెన్ వెరిఫై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దట్ an amount of 1,20,000 is appearing therein, there is no duty on the part of the auditor to make a further probe. ఎందుకంటే generally speaking it is said that all the months rent has been properly accounted for when you find an amount of 1,20,000. ఇప్పుడు రెంట్ పెయిడ్ ఎలా వచ్చేయాలో చెప్పే కదా, మీరు ఆడిట్ చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్ వాడికి రెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, రెంట్ రిసీవ్డ్ బై ద ఎంటిటీ, అప్పుడు ఎలా వచ్చేస్తారు, ఏం బుక్స్లో చెక్ చేస్తారు, ఏం సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్ ఉంటాయి, ఏం అదర్ పాయింట్స్, మీరు ఒకసారి విజువలైజ్ చేయండి చూద్దాం. బుక్ ఎప్పుడైనా క్యాష్ బుక్ ఆర్ డే బుక్కే. ఇంకా మనకి ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ ప్రాపర్టీ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు మెయింటైన్ ఎనీ సపరేట్ రిజిస్టర్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ వన్ ప్రాపర్టీ, మీకు ఒక 100 ఇళ్ళు ఉన్నాయి, దాంట్లో ఒక్కో దాంట్లో 4 పోర్షన్లు ఉన్నాయి, అంటే 400 పోర్షన్లు. 400 పోర్షన్లలో ఒక పోర్షన్లో మీరు ఉంటున్నారు, మిగతా 399 పోర్షన్లు రెంట్కి ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు రెంట్ రిసిప్ట్స్ మీ ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఏమన్నా ఉంటాయా, ఏం ఉండవుగా. కాబట్టి ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చిందో తెలియదు, ఎవరి దగ్గర నుంచి రావాలో తెలియదు. అలాంటప్పుడు టు హ్యావ్ ఏ కంట్రోల్ ఓవర్ ఇట్ ద ఆర్గనైజేషన్ may maintain a separate register called as rent register. These books are required to be checked by you as an auditor while watching rental receipts. Rent receipt అప్పుడు కూడా రెంట్ అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఉంటాంగా, దట్ రెంట్ అగ్రిమెంట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. అవతల పార్టీ వాడు మన క్యాష్ చెక్ ఇస్తాడు, మనం వాడికి క్యాష్ రిసీప్ట్స్ ఇష్యూ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు. అవతల పార్టీ వాడు మనకి రెంట్ ఇస్తాడు, మనం వాడి క్యాష్ రిసిప్ట్స్ ఇష్యూ చేస్తాం. క్యాష్ రిసిప్ట్స్ ఇష్యూడ్ బై ది ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ ద సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. ఒకవేళ అవతల వాడు మనకి చెక్ ఇచ్చాడు అనుకో, ఆ చెక్ తీసుకెళ్లి మనం బ్యాంకులో పడేస్తాంగా, అప్పుడు కౌంటర్ ఫైల్ ఈజ్ అనదర్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. ఆ చెక్ మన అకౌంట్ క్రెడిట్ పడుతుందిగా, అప్పుడు క్రెడిట్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బ్యాంక్ పాస్బుక్ ఆర్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ సెట్ టు బి అనదర్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. ఈ అదర్ పాయింట్స్ లోకి వస్తే, అవతల వాడు మనకి రెంట్ పే చేసేప్పుడు టీడీఎస్ కట్ చేసి పే చేశాడు, అప్పుడు వాడు మనకు సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తాడు, దాన్ని టీడీఎస్ సర్టిఫికేట్ అంటారు. దట్ టీడీఎస్ మనం కట్ చేస్తే మనం వాడికి ఇస్తాం, వాడు కట్ చేస్తే వాడు మనకి ఇస్తాడు. టీడీఎస్ సర్టిఫికేట్ ఈజ్ అనదర్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. తర్వాత ఇది సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్. అదర్ పాయింట్స్ లోకి వచ్చేటప్పటికి రెంట్ ఫర్ ఆల్ 12 months వచ్చిందా లేదా అనే పాయింట్ని వెరిఫై చేయొచ్చు. అంతే. అంటే ఈ పాయింట్లనే అటు ఇటు తిప్పి రాస్తే 3-4 పాయింట్లు వస్తే చాలు, ఎందుకంటే మాక్సిమం 2 to 3 మార్క్స్కి అడుగుతాడు. నేను అదే చెప్తున్నా, మీరు ఎన్ని చదివినా కూడా అల్టిమేట్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ విజువలైజింగ్ ద బుక్స్ వేర్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ విల్ అపియర్, ద సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్ అవైలబుల్ ఫర్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ అదర్ పాయింట్స్, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు రైట్ సంథింగ్ అబౌట్ ఓచింగ్. లేకపోతే పొరపాటును కూడా రాయలేరు. మీరు ఓచింగ్లో ఏదేదో చదువు ఉంటారు, ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎలా ఓచ్ చేయాలని, దాంట్లో కూడా ఇవే పాయింట్లు ఉంటాయి. కావాలంటే మీరు ఈ ప్రాసెస్లో చెక్ చేసుకుని చూడండి. కొత్త ఎంప్లాయీస్కి అయితే ఏం పాయింట్లు వెరిఫై చేయాలి, కంటిన్యూయింగ్ ఎంప్లాయీస్కి అయితే ఏం పాయింట్లు వెరిఫై చేయాలి, రిజైన్డ్ ఎంప్లాయీస్కి అయితే ఏం పాయింట్లు వెరిఫై చేయాలని 3గా డివైడ్ చేస్తాడు అంతే. అలాగే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, బ్యాంకులో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి, ఎలా వెరిఫై చేస్తారు? మీకు బ్యాంకులో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఉంది, దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, దాన్ని ఎలా వచ్చేస్తారు చెప్పండి? ఇంట్రెస్ట్ని ఎక్కడ రాస్తారు? క్యాష్ బుక్ ఆర్ డే బుక్. సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్ ఏముంటాయి? బ్యాంకులో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఉంది కాబట్టి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రిసీప్ట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. ఇఫ్ బ్యాంక్ పెయిడ్ ఇంట్రెస్ట్ టు అస్, అవర్ అకౌంట్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ క్రెడిటెడ్. సో క్రెడిట్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బ్యాంక్ పాస్బుక్ ఆర్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ అనదర్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. మనకి ఇంట్రెస్ట్ పే చేసేప్పుడు బ్యాంక్ వాడు మనకి టీడీఎస్ చేయొచ్చు, అప్పుడు టీడీఎస్ సర్టిఫికేట్ ఈస్ అనదర్ సపోర్టింగ్
నేను ఏం చేస్తున్నాను తెలుసా, అల్లుకుపోతున్నా పాయింట్ టు పాయింట్. టీడీఎస్ సర్టిఫికేట్ ఇస్ అనదర్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. ఇవన్నీ కూడా సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్. ఇట్లా ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు విజువలైజ్ ద బుక్స్ అండ్ అదర్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్, ఇట్ విల్ బికమ్ ఈజియర్ ఫర్ యూ టు రైట్ సంథింగ్ అండర్ ద హెడింగ్ వాచింగ్. కాబట్టి వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఆడిట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు బి ప్రిపేర్డ్ స్పెసిఫికల్లీ, ఇట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు బి ప్రిపేర్డ్ జనరల్లీ. కావాలంటే మీరు ఒకసారి పాత పేపర్లన్నీ చూసుకోండి, కావాలంటే నేను మాట్లాడింది నిజమో కాదో మీకు అర్థం అవుతుంది. కాబట్టి ఇది ఆల్ అబౌట్ ఆడిట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. తర్వాత అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఒక స్టాండర్డ్ ఎస్ఏ 530 ఆడిట్ శాంప్లింగ్. ఆడిట్ శాంప్లింగ్ గురించి కొంత బ్రీఫ్గా చెప్తా ముందర. ఇది అయిన తర్వాత వీలుంటే ఎస్ఏ 500 టకటకా చెప్తా, ఎందుకంటే ఎస్ఏ 500 అందరూ రూపేస్తారు, అది బేసిక్ కదా. ఇది ఇన్స్పెక్షన్, అబ్జర్వేషన్, ఎంక్వైరీ, కన్ఫర్మేషన్, రీకాలిక్యులేషన్, రీపెర్ఫార్మెన్స్, కంప్లైన్స్ ప్రొసీజర్స్, సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్స్, ఈ మాటలు అందరికీ తెలుసు. అందుకని నేను ఐఎమ్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఎస్ఏ 500. అక్కర్లేనివి కష్టమైన వాటి మీద ఫోకస్ చేస్తున్నా కానీ పిల్ల పాయింట్ అయిన ఎస్ఏ 500 మీద ఇప్పటిదాకా ఫోకస్ చేయాల. దానికన్నా ముందర ఏం చేస్తానంటే ముందర ఎస్ఏ 230 చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తా. వాట్ ఈస్ ఎస్ఏ 230? ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్. వాట్ ఈస్ ఎస్ఏ 230? ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్. చెప్పండి, వై షుడ్ ద ఆడిటర్ మెయింటైన్ ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్? ద బేసిక్ objective behind maintenance of documentation by the auditor is to create an evidence that audit has been carried out in accordance with generally accepted principles of auditing in India. నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను ఆడిట్ చేయలేదు, స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్ అన్ని ఫాలో అయ్యే నేను ఆడిట్ చేశా అని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ సమ్ డాక్యుమెంటేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఆబ్జెక్టివ్? టు క్రియేట్ an evidence that audit has been performed in accordance with generally accepted principles of auditing. That is the basic objective behind maintenance of audit documentation by every auditor. What is audit documentation? Excellent definition has been given for audit documentation, where audit documentation can be defined as a record. Where audit documentation can be defined as a record of audit procedures performed, a record of audit procedures performed, audit evidence obtained, and conclusions that were reached by the auditor. Conclusions that were reached by the auditor. ఈ మూడు కలిపి ఏదన్నా రాస్తే ఎక్కడన్నా దాన్ని ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ అంటారు. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్? Audit documentation can be defined as a record of audit procedures performed, audit evidence obtained, and the conclusions that were reached by the auditor. From the starting of audit till the end of the audit, you need to record what has been done by you during the course of audit and some papers. Such papers are technically called as audit documentation. Such audit documentation maintained by the auditors may also be called as working papers, otherwise called as work papers. మీరు audit documentation అన్నా వర్కింగ్ పేపర్స్ అన్నా వర్క్ పేపర్స్ అన్నా ఏదన్నా ఒకటే. ఇది పాయింట్ నెంబర్ 1. తర్వాత జనరల్లీ దీస్ పేపర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి మెయింటైన్డ్ బై ద ఆడిటర్ ఇన్ ఏ ఫైల్ విచ్ ఇస్ టెక్నికల్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఆడిట్ ఫైల్. ఏం చేస్తారు? ఒక ఫైల్లో మెయింటైన్ చేస్తారు. ఈ ఫైల్ని ఆడిట్ ఫైల్ అంటారు. ముఖ్యమైన పాయింట్ చెప్తున్నా, చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఫైనల్ ఆడిట్ ఫైల్. వాట్ ఈస్ దట్? అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఫైనల్ ఆడిట్ ఫైల్. ది ఆడిటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ to assemble all the working papers in a file called as audit file, and that is technically called as assembly of final audit file. This should be done by the auditor within 60 days from the date of issue of auditor's report. మీరు ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఏ రోజైతే ఇచ్చారో ఆ రోజు నుంచి 60 రోజుల లోపల మీరు ఆడిట్ చేస్తున్నప్పుడు జనరేట్ చేసిన పేపర్స్ అన్నిటిని కూడా ఒక క్రానలాజికల్ ఆర్డర్లో పెట్టుకుని ఒక ఫైల్లో పెట్టాలి. ఆ ఫైల్ని టెక్నికల్గా ఏమంటారు? ఫైనల్ ఆడిట్ ఫైల్ అంటారు. ఒక్కసారి ఫైనల్ ఆడిట్ ఫైల్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత యూ షుడ్ నాట్ మేక్ ఎనీ చేంజెస్ టు దట్ ఫైల్. ఎందుకంటే ఏదన్నా ఎడిషనల్ పేపర్స్ ఉంటే తీసేయచ్చు, సీరియల్ నెంబర్లు ఇవ్వచ్చు, ఆర్డర్లో పెట్టచ్చు. అవన్నీ చేసి చక్కగా నీట్గా తయారు చేయడానికి ఫైల్ ఎన్ని రోజులు ఇచ్చారు? 60 days ఇచ్చారు. అదొక క్వశ్చన్ చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ మీద. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే హూ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్? ఆడిటర్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్. Auditor can provide copies or extracts of audit documentation only to the client and not to any other person. మీ క్లయింట్కి తప్ప మీరు ఇంకెవరికి కూడా ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి వీలు లేదు. దట్ టు ప్యూర్లీ డిపెండెంట్ అపాన్ యువర్ డిస్క్రిప్షన్.
మీరు ఇచ్చి తీరాలని రూల్ ఏమీ లేదు. దీని మీద ఒక అద్భుతమైన ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ ది క్లయింట్, ఐఎమ్ ద ఆడిటర్, I carried out external confirmation procedures during the course of performance of audit. I received several confirmation letters from your debtors. I completed my audit. Now you started asking me to return all the confirmation letters that I received because the audit is already completed. నేను audit చేశా, మీ డెటార్స్తో ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యా, అందరూ రెస్పాండ్ అయ్యారు, నాకు లెటర్లు రాశారు, ఇప్పుడు నేను ఆయిట్ కంప్లీట్ చేసా. మీరంటారు ఆయిట్ అయిపోయింది కదండి, కాబట్టి మీ దగ్గర ఉన్న పేపర్లన్నీ మాకు రిటర్న్ ఇవ్వండి అని చెప్పి డాష్ని అడుగుతున్నాడు. క్లయింట్ ఆడిటర్ని అడుగుతున్నాడు. ఇన్ దట్ కేస్ ఈజ్ ఇట్ నెసరీ ఫర్ ద ఆడిటర్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ ఆల్ ద ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ టు ద క్లయింట్? నాట్ నెసరీ. వై? బికాస్ ఆడిటర్ ఈజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది వర్కింగ్ పేపర్స్. ద ఆడిటర్ మే ప్రొవైడ్, మే purely dependent upon his discretion, may provide copies or extracts of his working papers only to his client and none other than client. అయితే ఎప్పుడన్నా లా రిక్వైర్మెంట్ ఉందనుకో, ఏ కోర్టు వాడు అడిగాడు అనుకో, అప్పుడు ఇవ్వాల్సిన అవసరం వస్తుంది, తప్పదు. అలాగే ఏ పీర్ రివ్యూయర్ వచ్చాడనుకో, ఎవరు? peer reviewer, then you need to provide the working papers to the peer reviewer so that peer reviewer will check whether you have actually followed standards on auditing while carrying out the independent audit. These two are the most important areas from where questions are being asked from in audit documentation. అలా ఆడిటర్ మెయింటైన్ చేసే ఆడిట్ ఫైల్ని బ్రాడ్గా 2 రకాలుగా డివైడ్ చేస్తారు. ఒకదాన్నేమో పర్మనెంట్ ఫైల్ అని అంటారు, రెండోదేమో టెంపరరీ ఫైల్, అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ కరెంట్ ఫైల్ అని అంటారు. నౌ దెర్ ఇస్ నో సచ్ డిస్టింక్షన్ ఎట్ ఆల్. పర్మనెంట్ ఫైలు, టెంపరరీ ఫైల్ అనే డిస్టింక్షన్ అసలు ఇప్పుడు ఏమీ లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఊరికే రాస్తూ ఉంటారు చాలా వాటిల్లో. ఇంతకీ వాట్ డాక్యుమెంట్ షుడ్ ద ఆడిటర్ మెయింటైన్ అండర్ ద హెడింగ్ ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్? ఒకటి, కమ్యూనికేషన్ విత్ ప్రీవియస్ ఆడిటర్. దీన్ని నేను మీకు చెప్పను, చెప్తే మిమ్మల్ని అవమానించిన వాడిని అవుతాయి. ఇందాక కూడా చెప్పా, బిఫోర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ యూ మస్ట్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద ప్రీవియస్ ఆడిటర్ ఇన్ రైటింగ్. దట్ కాపీ ఆఫ్ ద లెటర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఫైల్డ్ ఇన్ ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఆర్ వర్కింగ్ పేపర్స్ ఆర్ వర్క్ పేపర్స్. రిమెంబర్ దిస్ ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ కెన్ బి మెయింటైన్డ్ బై ద ఆడిటర్ ఎయిదర్ ఫిజికల్లీ ఆర్ ఇన్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మ్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ద ఆడిటర్ టు మెయింటైన్ ఆల్ ద ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇన్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మ్. సమ్ ఆఫ్ ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ మే హ్యావ్ టు బి maintained in electronic form, can be maintained in an electronic form. Some are required to be maintained only in a physical form. So a combination of physical and electronic mode will be followed by the auditor to maintain audit documentation. ఇంతకీ audit documentation లో పార్ట్లు ఏంటి? ఒకటి, కమ్యూనికేషన్ విత్ ద ప్రీవియస్ ఆడిటర్. రెండు, కాపీ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. మీలో ఎవరన్నా దమ్మున్న వాళ్ళు చెప్పండి, వై ద ఆడిటర్ షుడ్ మెయింటైన్ కాపీ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్? టు చెక్ ద ఓపెనింగ్ కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్. అర్థమైందా? సో కమ్యూనికేషన్ విత్ ప్రీవియస్ ఆడిటర్, ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, తర్వాత copies of legal documents relating to the entity such as memorandum of association, articles of association, partnership deed, etc. ఇలాంటివన్నీ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. Sometimes for the entity under your audit, a particular law may be made applicable. For example, if you were appointed as the auditor of a chit fund company, then the company is under obligation to follow both Companies Act as well as relevant Chit Act. The provisions of the relevant Chit Act may be taken as a photocopy and the photocopy may be maintained by the auditor in the audit working papers. Why? Because during the course of audit, the auditor may get some doubt about application of the provisions. In that case, he can just go through the working paper file, can identify what is the provision to be followed, whether it is actually followed or not. అనేది తెలియటానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, what are the contents of audit documentation? Communication. దీంట్లో ఇది రాయొచ్చు, ఇది రాయకూడదని లేదు, ఏదైనా రాయొచ్చు. కమ్యూనికేషన్ విత్ ప్రీవియస్ ఆడిటర్, ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, కాపీస్ ఆఫ్ లీగల్ డాక్యుమెంట్స్ సచ్ as మెమరాండమ్, ఆర్టికల్స్ ఎట్సెట్రా, ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఆఫ్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ ఇఫ్ ఎనీ మేడ్ అప్లికబుల్ టు ది ఎంటిటీ. అలాగే దీంతో పాటు ఆడిటర్ మే మెయింటైన్ లిస్ట్స్ లైక్ లిస్ట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్. అసలు ఆడు ఏం బుక్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడో తెలియకపోతే ఓచింగ్ అట్ట చేస్తారమ్మా. అందుకని యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ లిస్ట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్, లిస్ట్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్. వై షుడ్ ద ఆడిటర్ మెయింటైన్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్? బికాస్ ఫర్ ఎవ్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ద ఆడిటర్ షుడ్ ఆస్క్ ద మేనేజ్మెంట్ టు ప్రొవైడ్ ఎ బ్యాంక్ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్. బీఆర్ఎస్ చెక్ చేయడం అనేది ఆడిటర్ డ్యూటీ. కాబట్టి అసలు ఏ బ్యాంకులో అకౌంట్ ఉందో తెలిస్తే ఆ బ్యాంక్ అన్నిటికీ కూడా రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వరాని మనం అడగటానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్, లిస్ట్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్, లిస్ట్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్, దేర్ పవర్స్ అండ్ డ్యూటీస్. మీలో ఎవరన్నా చెప్పండి, ఆఫీసర్స్ పవర్స్ డ్యూటీస్ ఎందుకు చెప్పాలి ఆడిటర్? చెప్పండి. ఆఫీసర్స్ ఎవరు, వాళ్ళ డ్యూటీస్ ఏంటి, వాళ్ళ రైట్స్ ఏంటి అనేది ఒక పేపర్ మీద రాసుకోవాలి ఆడిటర్. ఎందుకంటే
ఏదన్నా ట్రాన్సాక్షన్ ఆథరైజ్ చేయాలిగా, ఆథరైజ్ చేయాల్సింది ఎవడు చేశాడు, ఇలాంటివి తెలుసుకోవటానికి. అలాగే లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ బీయింగ్ మెయింటైన్ బై ది ఎంటిటీ. అకౌంటింగ్ పాలసీస్ ఏం మెయింటైన్ చేశారో దాని లిస్ట్ కావాలట. ఒకడన్నా చెప్పండి అకౌంటింగ్ పాలసీస్ సంబంధించి ఆడిటర్ డ్యూటీస్ ఏంటి. దెర్ ఆర్ 2 డ్యూటీస్ టు ద ఆడిటర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ ఫాలోడ్ బై ద మేనేజ్మెంట్. 1, you need to verify whether such accounting policies are appropriate or not. 2, you need to verify whether such accounting policies are consistently followed or not. Consistently followed or not తెలియాలంటే ఇంత ముందర ఏం ఫాలో అవుతున్నారో తెలిస్తే ఈ ఇయర్ లో కూడా అది ఫాలో అవుతున్నారు లేదా మనం వెరిఫై చేయొచ్చు. అందుకని లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్. అలాగే లిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్స్ అండ్ ఎర్రర్స్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ద ఆడిటర్ డ్యూరింగ్ ద ప్రీవియస్ ఆడిట్స్. ఇంతకు ముందర సంవత్సరాల్లో ఫ్రాడ్స్ అండ్ ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఐడెంటిఫై చేస్తుంటే వాటి లిస్టును కూడా మీరు వర్కింగ్ పేపర్స్ లో మెయింటైన్ చేయాలి. ఒక్కళ్ళు చెప్పండి, వై షుడ్ ద ఆడిటర్ maintain list of frauds and errors identified during the previous audits. In the current year also the same may be repeated. You need to focus on such areas more. Therefore, list of frauds and errors identified by the auditor during the previous audits may be maintained in the working paper file. ఇలా లిస్టులు మెయింటైన్ చేయొచ్చు. Apart from this, the auditor may maintain an audit program. You know very well about what is audit program. I don't want to touch it because that is not that much important in examination point of view, and time is not also sufficient for us to have a discussion on that. Audit program. You know very well that planning is essential. Planning an audit will help the auditor in completing the audit within the given time and cost constraints, and such planning will be generally done by the auditor through designing a program called as audit program. That audit program should be made part of audit working paper, so that you can prove yourself that you carried out audit with by having a plan of audit. Audit ని ప్లాన్ చేస్తే మేము పెర్ఫామ్ చేసామని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే audit ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఇక్కడ పడేయాలి. అలాగే audit ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్. మీరు say to agreeing the terms of audit engagement. You would have written a letter to the management called as audit engagement letter. A copy of the letter may be filed by the auditor in the audit working papers. ఎందుకో తెలుసా? ప్రూవ్ చేసుకోవటానికి. ఏమన్నా తెలుసా? audit మొదలు పెట్టబోయే ముందర we followed SA 210 అని ప్రూవ్ చేసుకోవటానికి. అలాగే you may have followed external confirmations during the course of audit. Any confirmation received by the auditor from the third parties is required to be filed in audit file or audit documentation. అలాగే sometimes the auditor may have asked some representations from the management. Management would have provided such representations to the auditor. Such representations received by the auditor from the management will form part of working paper file. What not everything that the auditor maintains during the course of audit or done by the auditor during the course of audit is required to be recorded in a paper called as audit documentation. Another most important content of audit documentation is audit notebook. What is that? audit notebook. What is audit notebook? మీరు audit ఎడుతున్నారు, మీరు నా ఆర్టికల్ స్టూడెంట్స్, మీకు బుక్ ఇస్తా, మీరు audit చేస్తూ ఉంటారు. ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ డౌట్ యూ విల్ రికార్డ్ దోస్ డౌట్స్ ఆన్ ద audit book, in a book called as audit notebook. At the end of the day you will sit with the accounts officer. You will try to clear all your doubts with the accounts officer. Some of the doubts may have been cleared and some other doubts may be pending. Then such list of doubts which are still pending will be provided by the article student to the auditor. Then the auditor will have a discussion with the accounts officer, will try to clear them. That book maintained by the auditor and article students during the course of performance of audit is technically called as audit notebook. ఏమంటారు? audit notebook. ఇలా what not anything that you maintain during the course of audit can be recorded in audit documentation. This is all about SA 230 audit documentation. నా మాట అర్థమైందా? సరే, తర్వాత audit మెటీరియాలిటీ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందమ్మా. ఆ మెటీరియాలిటీ గురించి మీకు చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు నిన్న చెప్పా. మెటీరియల్ ఐటమ్స్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ దోస్ ఐటమ్స్ దట్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద డెసిషన్స్ ఆఫ్ ద యూజర్స్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అని. వాట్ ఈజ్ audit మెటీరియాలిటీ అండ్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఆడిటర్ అంటే audit మెటీరియాలిటీ ఈస్ వెల్ నోన్ టు యూ. Previously, we used to decide some particular amount which is technically called as materiality level. మేము చదువుకునే రోజుల్లో మేము ఆడిటర్గా CA పాస్ అయిన కొత్తల్లో అయితే బిఫోర్ స్టార్టింగ్ audit we are expected to fix a level called as materiality level. We use it to fix it in abstract figures. For example, if I fixed the materiality level at say 1 lakh rupees, what does it mean? If the total, if aggregate of misstatements, if
aggregate of misstatements found by the auditor during the course of audit are well within the materiality level of 1 lakh, the auditor will simply ignore it because they are well within the limit of 1 lakh. This is the maximum amount that the auditor can tolerate. This is the maximum amount that the auditor can tolerate. And hence, if the total of misstatements identified by the auditor during the course of audit are well within the materiality level, they will be simply ignored by the auditor, and the auditor can still conclude that financial statements are reflecting a true and fair view. However, if the aggregate of misstatements identified by the auditor during the course of audit once crosses or exceeds materiality level, such misstatements shall be considered by the auditor as material misstatements. That is the importance of fixing a level by the auditor called as materiality level. However, in today's environment, it is not possible for you as an auditor to fix materiality level like this in abstract figures. ఈ మధ్య SA 320 has been revised. According to revised SA 320, to fix a materiality level, first of all, the auditor is required to select a benchmark. The auditor is required to select a benchmark. What is the benchmark? The benchmark is nothing but a base. Benchmark is nothing but a base. That base may be either turnover or gross profit or net profit, whatever be the base. మీ ఇష్టం దేన్నైనా టోటల్ ఆఫ్ అసెట్స్ దేన్నైనా సరే మీరు బేస్ గా తీసుకోవచ్చు. దాన్ని టెక్నికల్ గా ఏమంటారు? బెంచ్ మార్క్ అని అంటారు. వన్స్ ద ఆడిటర్ ఫిక్సెస్ ఎ బెంచ్ మార్క్, దెన్ ద ఆడిటర్ షెల్ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఆర్ డిటర్మైన్ some percentage. Once the auditor decides about the percentage, then the auditor can apply that percentage on the benchmark. So you need to identify a percentage. Identified percentage is required to be applied to the benchmark. When you apply this percentage to the benchmark, you will get some amount. That amount is now being called as dash. మెటీరియాలిటీ లెవెల్. ప్రస్తుతానికి దాన్ని ఏమంటున్నారమ్మా? మెటీరియాలిటీ లెవెల్ అని చెప్పి అంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ హ్యావ్ టేకెన్ టర్నోవర్ యాజ్ ద బెంచ్ మార్క్, as a base for calculation of materiality level. You fixed a percentage of 1%. So you apply this 1% to the turnover. You will get some amount. That amount is now being called as materiality level. Aithe the percentage to be applied by the auditor from benchmark to benchmark will change. If the amount is high, you will fix a low percentage. If the amount is low, you will fix a high percentage. For example, if the benchmark is turnover, you may select 1% as benchmark. If it is gross profit, you may select as 5%. If it is net profit, you may decide it as 10%. It all depends upon the professional judgment of the auditor. So kabatti, what is the difference between the previous auditors and today's auditors in fixing the materiality level? Previous auditors used to fix the materiality level at abstract figures. Now the auditors are fixing the materiality level in a different way. In order to fix the materiality level, the auditors are required to identify a benchmark, to identify a percentage. That percentage identified is required to be applied to the benchmark. The resultant figure is now being called by the auditor as materiality level. What is the importance of materiality level? If the aggregate of misstatements identified by the auditor during the course of audit are well within the materiality level, although there are mistakes or misstatements, they will not be considered by the auditor as material. They can be simply ignored by the auditor. If they cross or exceeds this materiality level, that will be considered by the auditor as material. That is the importance of fixing a materiality level by the auditor. There is another concept relating to materiality called as performance materiality, which is very important, and students will face several problems in understanding the concept of performance materiality. Performance materiality అనే మాట అర్థం చేసుకోవటంలో స్టూడెంట్స్ చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అది ఒకటి రెండు జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో చెప్తానమ్మా. జనరల్లీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ ఫిక్స్ ఎ మెటీరియాలిటీ లెవెల్ ఆఫ్ 1 lakh, I will fix another materiality level called as performance materiality level. This is materiality level. Now this is performance materiality level. Generally, performance materiality level is lower than the materiality level fixed by the auditor. Generally, worldwide auditors do fix 75% of the materiality level as performance materiality level. So in my example, materiality level is how much? 1 lakh. Performance materiality level is how much? 75,000. Now, what is the importance of the term performance materiality level? This is very important and very interesting as well. Please listen to it carefully. Emma, you are traveling on a road on a bike, and the bike is having full tank of petrol. In such case, will you search for any petrol bunk while you are traveling on the road? Bike నిండా పెట్రోల్ ఉందమ్మా. పెట్రోల్ బంకులు ఎక్కడ ఉన్నాయని చూసుకుంటూ వెళ్ళరా? ఎందుకు వెళ్ళరు? పెట్రోల్ ఉంటే ఎందుకు చూడటం? పిచ్చే వెర్రే నీకేమన్నా. అదే మీ బైక్ రిజర్వ్లో పడింది, అప్పుడు ఏం చేస్తారు?
ఎందుకమ్మా ఇంకా దెర్ విల్ బి అరౌండ్ 1 లీటర్ పెట్రోల్ అండ్ యూ కెన్ ట్రావెల్ అరౌండ్ 40 kilometers. దెన్ వై యూ స్టార్టెడ్ సెర్చింగ్ ఫర్ పెట్రోల్ బంక్స్ when there is still some petrol in our bike? Because you know very well that there is no guarantee that you may be able to travel for 40 kilometers. Sometimes you may be able to travel only for 20 kilometers and you may run out of petrol. So you started exercising caution. Yes or no? Although there is a petrol in your bike, you started exercising caution. Avuna kada? పెట్రోల్ ఉన్నా కూడా అయిపోతుందేమో అనే భయం మొదలైందిగా, అందుకని కాషన్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం మొదలుపెట్టారుగా. పెట్రోల్ అయిపోయిన తర్వాత కదా టెన్షన్ పడాల్సింది, ముందర ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నారు? ముందు జాగ్రత్త. ఆ ముందు జాగ్రత్తనే డాష్ అంటారు, పెర్ఫార్మెన్స్ మెటీరియాలిటీ లెవెల్ అంటారు. ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే ఓ రోడ్డు మీద డివైడర్ ఉందని అనుకోండి, డివైడర్కిను రోడ్డుకి మధ్యలో ఒక 2 feet గ్యాప్ వదిలి ఒక వైట్ లైన్ గీస్తారు. దిస్ ఈస్ డివైడర్, దిస్ ఈస్ వైట్ లైన్ డ్రాన్ ఆన్ ద రోడ్. ద గ్యాప్ బిట్వీన్ డివైడర్ అండ్ వైట్ లైన్ ఈజ్ 2 feet, ఓ 2 feet ఉందనుకోండి. మీరు ఎప్పుడన్నా అబ్జర్వ్ చేయండి, రోడ్డు మీద వెళ్ళినప్పుడు ఈసారి బండి మీద వెళ్ళే వాళ్ళు అయితే మధ్యలోకి ఎడతారేమో కానీ కారులోకి వెళ్ళేవాళ్ళు దే వోంట్ ఎక్సీడ్ దిస్ వైట్ లైన్. ఎందుకో తెలుసా? ఇఫ్ దే కమ్ టు దిస్ వైట్ లైన్ దే స్టార్ట్ ఎక్సర్సైజింగ్ కాషన్. ఎందుకంటే కారు ఈ స్టీరింగ్ ఇది కదా, పవర్ స్టీరింగ్ కదా, మన అసెస్మెంట్ ఒక్క 0.01% తప్పిందనుకో, జస్ట్ ఇటు తిప్పాల్సింది ఇలా అన్నాం అనుకో, డివైడర్ కొట్టేస్తాం. మనం అసలు ఏమీ చేయలేం, ఊరికే ఒక్క అలా ఫ్రాక్షన్ తిరిగితే చాలు కొట్టేస్తాం. అందుకని మేమేం చేస్తాం అంటే వైట్ లైన్ రాగానే స్లో అయిపోయి పక్క వచ్చేస్తాం. పొరపాటును కూడా వైట్ లైన్ మీద కూడా వెళ్ళాం. అంటే వీ స్టార్టెడ్ ఎక్సర్సైజింగ్ కాషన్ వెన్ వీ రీచ్ ది వైట్ లైన్. ఇంకా అసలైంది డివైడర్ ఇక్కడుంది, కానీ మేము ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికే కాషన్ ఎక్సర్సైజ్ చేయటం మొదలు పెడతాం. అలాగే మెటీరియాలిటీ లెవెల్ వేరు, పెర్ఫార్మెన్స్ మెటీరియాలిటీ లెవెల్ వేరు. ఇఫ్ యూ ఫిక్స్ ఎ పెర్ఫార్మెన్స్ మెటీరియాలిటీ లెవెల్ ఆఫ్ 75,000, యూ స్టార్టెడ్ కండక్టింగ్ audit, యూ స్టార్టెడ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ misstatements in the financial statements. The misstatements so identified by you are being aggregated by you. The misstatements so identified by you are being aggregated by you. Now the aggregate of misstatements identified by the auditor comes to 75,000. ఎంత వచ్చినాయమ్మా? మీరు మిస్టేట్మెంట్స్ పట్టుకున్నారు, ఆ పట్టుకున్నవన్నీ కలుపుతూ ఉంటే ఎంత దాకా వచ్చేసింది? మిస్టేట్మెంట్స్ 75,000 దాకా వచ్చేసింది. ఎక్కడ దాకా వచ్చింది? 75,000 దాకా వచ్చింది. ఇప్పుడు చెప్పండి, మామూలుగా వాట్ ఈస్ ద మెటీరియాలిటీ లెవెల్ ఫిక్స్డ్ బై యూ? 1 lakh. Now what is the aggregate of misstatements identified by the auditor? 75,000. Is it necessary for the auditor to start exercising caution? Yes. Why? Because the mistakes that you have identified is 75,000, but there is every chance that some of the mistakes would not have been identified by you. There are mistakes. There is no guarantee that the auditor would be able to identify all the misstatements. Yes or no? మీరు పట్టుకున్న తప్పులు 75,000 అమ్మా. ఇంకా మీరు చెక్ చేసిన వాటిల్లో పట్టుకోలేని తప్పులు misstatements detected by the auditor are 75,000. There may be some undetected misstatements in the areas which have already been checked by the auditor. Such undetected misstatements along with detected misstatements could have already crossed 1 lakh. అంటే ఇంకా 75,000లో ఉన్నామని మనం అనుకుంటున్నాం, కానీ మనం పట్టుకోలేని తప్పులు, మనం పట్టుకున్న తప్పులు, ఈ రెండు కలిపితే ఇప్పటికే మెటీరియాలిటీ లెవెల్ దాటేసి ఉండొచ్చు. అందుకని ఆడిటర్ షుడ్ నాట్ స్టార్ట్ ఎక్సర్సైజింగ్ కాషన్ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ మెటీరియాలిటీ లెవెల్. యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఎక్సర్సైజింగ్ కాషన్ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మెటీరియాలిటీ లెవెల్. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మెటీరియాలిటీ లెవెల్ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మెటీరియాలిటీ లెవెల్. దిస్ ఈస్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ SA 320 audit మెటీరియాలిటీ అండ్ SA 530 audit శాంప్లింగ్. audit శాంప్లింగ్ గురించి మీకేం ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లా అమ్మా. Generally speaking, auditor is required to verify each and every transaction entered by the organization. It is highly impossible or impracticable for the auditor to verify all the transactions. In that case, what the auditor could do? The auditor may select a sample of the transactions, and the sample so selected by the auditor can be verified by him, and based on the results of the sample, the auditor may apply the results of the sample to the entire number of transactions. Then the auditor can provide an opinion on the financial statements as a whole. ఒక బ్యాంక్ ఆడిట్కి ఎడతారు, మాకు ఒక 5 days 7 days టైం ఇస్తారు. యు ఆర్ మేడ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కండక్టింగ్ ఆడిట్ ఆఫ్ 3 branches. ఈచ్ అండ్ ఎవరీ బ్రాంచ్ has entered into 1 lakh transactions, say 3 lakh transactions a year. Now you are supposed to verify 10 lakh transactions within a span of 7 days. Is it practically possible for the auditor to verify 10 lakh odd transactions within a span of 7 days? Certainly not. In that case, the auditor may follow a technique called as audit sampling. What is audit sampling? Audit sampling can be defined as selection of certain transactions.
Aid sampling can be defined as selection of certain transactions out of the large mass of homogeneous and repetitive transactions. పెద్ద ఎక్కువ వాటిల్లో ఏవో కొన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవటం. క్యారింగ్ అవుట్ ఐడ్ ప్రొసీజర్స్ ఆన్ ద సెలెక్టెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఆ సెలెక్టెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీదే మీరు ఫాలో అవుదాం అనుకున్న ఐడ్ ప్రొసీజర్లు ఫాలో అవటం. అండ్ అప్లయింగ్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ టు ద రిమైనింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, దట్ ఈస్ టెక్నికల్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఐడ్ శాంప్లింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మొత్తం 1 lakh ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. మీరు అనుకున్నారు ఈ 1 lakh ట్రాన్సాక్షన్స్ని నాలుగు క్లాసులుగా డివైడ్ చేశారు. ఒకటి ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటింగ్ టు సేల్స్ అండ్ డెటార్స్, 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటింగ్ టు పర్చేస్ అండ్ క్రెడిటార్స్, 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటింగ్ టు క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్, 4 అదర్ మిస్లేనియస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. నెంబర్ ఆఫ్ సేల్ అండ్ డెటార్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ 35,000. నెంబర్ ఆఫ్ పర్చేజ్ అండ్ క్రెడిటార్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ 30,000. నెంబర్ ఆఫ్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ 25,000. నెంబర్ ఆఫ్ అదర్ miscellaneous transactions is 10,000. Total number of transactions entered by the organization is 1 lakh. ఇప్పుడు auditor గా మీరేం చేయాలి అంటే, you have decided to select say 5,000 transactions out of 1 lakh transactions. If you select all 5,000 transactions only from sales and debtors, can you apply this result to the remaining transactions? Certainly not. So in the given example, there are 4 classes of transactions: sales and debtors, purchase and creditors, cash and bank, and other miscellaneous transactions. This 1 lakh is called as total number of transactions. This 35,000, 30,000, 25,000 and 10,000 is technically called as population. It is called as population. Now, auditor wants to select 5,000 out of 1 lakh. Auditor selected 5,000 transactions. Unfortunately, all selected 5,000 transactions by the auditor falls under the category sales and debtors. Auditor thoroughly verified all 5,000 transactions. Auditor do not find any mistakes or misstatements in the selected 5,000 transactions. Now, the auditor applied this result to the remaining 95,000. Since selected 5,000 do not contain any mistakes, the remaining 95,000 may also not contain any material misstatements, is the conclusion reached by the auditor. Could you agree with the conclusion reached by the auditor? No అని ఎందుకు అన్నారు అంటే, in the given example you have selected only sale and debtor transactions. You have verified only sale and debtor transactions. You haven't verified purchase and creditor transactions, cash and bank transactions, and other miscellaneous transactions. Therefore, in the given case, it is said that the sample taken by you is not representative. The sample taken by you is not representative. ఆ మాట అనేప్పటికీ మీరు ఏం చేశారు తెలుసా? 3,500 దీంట్లో 1,750 ట్రాన్సాక్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. దీంట్లో 1,500 సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. దీంట్లో 1,250 సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. దీంట్లో 500 సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఈ మొత్తం కలిపితే మళ్ళీ ఎంత అయింది? 5,000 అయింది. నౌ యూ హ్యావ్ carried out audit in respect of all these transactions. You don't find any mistakes or misstatements in the selected 1,750 transactions. Therefore, you concluded that since selected 1,750 transactions do not contain any mistakes, the remaining 33,250 transactions may also not contain any material misstatements. Like that, for everything you carried out that process. Now, can you say that the sample selected by you is representative? Can you say that we can rely upon the results of the sample? Certainly yes. ఇందాక 5,000 ట్రాన్సాక్షన్లు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు 1 lakh, ఇప్పుడు 5,000 ట్రాన్సాక్షన్లు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఇందాకడికి ఇప్పటికే డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇందాకేమో మీరు తీసుకున్న శాంపుల్ ఏదో కొన్నిట్లోంచి తీసుకున్నారు, ఇప్పుడేమో అన్నిట్లోంచి తీసుకున్నారు. అలా అన్నిట్లోంచి తీసుకోవటాన్ని ఏమంటారు? రిప్రజెంటేటివ్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ 1750, 1500, 1250 and 500 is technically called as sample. Population can be defined as entire set of data. Population can be defined as entire set of data from which the auditor wishes to take a sample. ఏ డేటా నుంచి అయితే auditor sample తీసుకుంటాడో ఆ డేటాని పాపులేషన్ అంటారు. Sample can be defined as the actual number of transactions selected by the auditor out of population. ఇది definition of population and sample. Sample ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి auditor కి 2 రకరకాల వేస్ ఉన్నాయి. ఒకదాన్నేమో స్టాటిస్టికల్ శాంప్లింగ్ అంటారు, రెండో దాన్నేమో నాన్ స్టాటిస్టికల్ శాంప్లింగ్ అంటారు. What is the major difference between statistical sampling and non-statistical sampling? Statistical sampling is said to be a scientific way. Statistical sampling is said to be a scientific way of selecting the samples. Non-statistical sampling is not a scientific way. Statistical sampling is based on the theory of probability. Statistical sampling is based on the theory of probability and theory of random numbers. ఈ 2 థియరీల మీద డిపెండ్ అయ్యి మీరు ఏదన్నా ఓ పద్ధతిని ఫాలో అయితే దాన్ని టెక్నికల్ గా డాష్ అంటారు, స్టాటిస్టికల్ శాంప్లింగ్ అంటారు. అది కాని దాన్ని డాష్ అంటారు, నాన్ స్టాటిస్టికల్ శాంప్లింగ్. స్టాటిస్టికల్ శాంప్లింగ్ ఈజ్ మోర్ రిలయబుల్ దాన్ నాన్ స్టాటిస్టికల్ శాంప్లింగ్. అయితే
శాంప్లింగ్ చేసేటప్పుడు ఆడిటర్ స్టాటిస్టికల్ శాంప్లింగ్ ఫాలో అవుదాం అనుకుంటే దెర్ ఆర్ సెవరల్ వేస్ త్రూ విచ్ ఆడిటర్ కెన్ సెలెక్ట్ ది శాంపిల్స్. అవేంటంటే ఒకటి ర్యాండమ్ సెలక్షన్. వాట్ ఈస్ దట్? ఒకటి ర్యాండమ్ సెలక్షన్, రెండోది సిస్టమాటిక్ సెలక్షన్. ఈ రెండింటిని కలిపి స్టాటిస్టికల్ శాంప్లింగ్ అంటారు. ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్, సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్? ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అంటే ర్యాండమ్ నెంబర్ టేబుల్స్ అని ఉంటాయమ్మా. ఆ టేబుల్స్ని యూజ్ చేసుకుని శాంపుల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్. టేబుల్లో నెంబర్స్ ఉంటాయి, ఇగో ఇలా ఉన్నాయి నెంబర్స్. ఆడిటర్ ఏం చేశాడంటే ఒక నెంబర్ని ఎట్ ర్యాండమ్ కళ్ళు మూసుకుని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ హ్యాస్ బిన్ సెలెక్టెడ్ బై ది ఆడిటర్. ఫస్ట్ నెంబర్ షుడ్ బి సెలెక్టెడ్ బై ద ఆడిటర్ ఎట్ ర్యాండమ్. వన్స్ ద ఫస్ట్ నెంబర్ is selected by the auditor at random, for selection of subsequent numbers the auditor should follow a sequence. That sequence may be either a row wise sequence or a column wise sequence. By following this approach, if you select samples, it is technically called as random selection. Random selection lo advantage ento telusa? Auditor cannot exercise any bias. Even auditor do not know what is the first item to be selected. It will be selected by the auditor at random. That is by closing his eyes and putting a pen or pencil on the random number table, the auditor will select the first number. Therefore, the auditor cannot exercise bias while selecting the samples. That is the advantage of random selection. Then what is systematic selection? In a systematic selection is also called as interval sampling. Systematic selection is also called as interval sampling. ఏదో నెంబర్ చెప్పమ్మా. నెంబర్ 91, that is the first sample selected by the auditor. ఇంకోటి ఏదైనా చెప్పమ్మా. నెంబర్ 20, first voucher selected by the auditor is 91. Thereafter, to select the remaining vouchers, auditor will follow a constant interval. That constant interval is 20. Voucher number 1, 91. Next voucher to be selected by the auditor, 91 plus 20. 111 plus 20, 131. Like this, the auditor can keep on selecting many number of transactions. That selection method is technically called as systematic selection, otherwise called as interval sampling. ఇవి కాకుండా శాంప్లింగ్ లో అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఉంది, దాని పేరు ఏంటంటే స్ట్రాటిఫికేషన్, అదర్వైజ్ కాల్డ్ as stratified sampling. Stratification can be defined as division or subdivision of population into groups or subgroups, generally based on a monetary value. పాపులేషన్ ని గ్రూపులు సబ్ గ్రూపులుగా డివైడ్ చేయటాన్ని ఒక టెక్నికల్ గా ఏమంటారు? స్ట్రాటిఫికేషన్ అంటారు. ఒక అద్భుతమైన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, మీరు ఒక 5 minutes లో ఆపేద్దాం. ఇంకా మీరు చెప్పండి, how many number of transactions are there in sales and debtors? 35,000, out of which the auditor selected 1,750 transactions. Unfortunately, all the selected transactions by the auditor are having a value of 100 rupees or less than 100 rupees. ఆడిటర్ కావాలని చేయలే, అదేం దురదృష్టం. వాడు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూస్ అన్ని 100 రూపాయల కన్నా తక్కువ. వాటన్నింటి త్వరగా వెరిఫై చేశాడు. వాటిల్లో ఏ తప్పులు దొరకల. వాటిల్లో ఏ తప్పులు లేవు కాబట్టి మిగతా వాటిల్లో కూడా ఏ తప్పులు లేవని అనుకున్నాడు. ఈజ్ దిస్ అగ్రీయబుల్ టు యూ ఆర్ నాట్? No. Why? Because in the given case, again it is said that the sample selected by the auditor is not representative. Auditor selected only transactions having a lesser value. Unfortunately, the possibility of occurrence of fraud is more in high value transactions than in low value transactions. No doubt fraud may take place either in high value transactions or in low value transactions, but the possibility of occurrence of fraud is more in high value transactions. In the given case, the auditor has not selected high value transactions. Therefore, in the given case, it is said that the sample selected by the auditor is not representative. To be representative, the auditor may stratify the population. What is meant by stratification? Division or subdivision of population into groups or subgroups, generally based on a monetary value, is called as stratification. Indaga sales and debtors undi kadamma. Transactions having a value of 1 to 10,000. Transactions having a value of above 10,000 up to 50,000, above 50,000 up to 5 lakhs, above 5 lakhs up to 10 lakhs, and above 10 lakhs అని క్లాసులుగా డివైడ్ చేశాడు ఆడిటర్. ఇవన్నీ కూడా ఏం ట్రాన్సాక్షన్స్? సేల్స్ అండ్ డెటార్ ట్రాన్సాక్షన్స్. హౌ మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ దేర్ రిలేటింగ్ టు సేల్స్ అండ్ డెటార్స్? 35,000. ఆ 35,000 ని ఆడిటర్ ఎన్ని కేటగిరీలుగా డివైడ్ చేశారమ్మా?
5 కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేశారు. ఫస్ట్ కేటగిరీ ఏంటి? 1 to 10,000, అబౌవ్ 10,000 అప్ టు 50,000, అబౌవ్ 50,000 అప్ టు 5 lakhs, అబౌవ్ 5 lakhs అప్ టు 10 lakhs, అబౌవ్ 10 lakhs అని డివైడ్ చేశారు. ఇది ఒక 24,000 నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఒక 4,000 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఒక 3,000 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. 28, 31 అయిపోయింది కదా. ఇది ఒక 3,500 ఉన్నాయి. 34,500. ఇవి ఒక 500 ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆడిటర్ ఏం చేశారో తెలుసా? ఈ 500లో 400 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఈ 3,500లో ఓ 300 ట్రాన్సాక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఈ 3,000లో ఎందుకు ఇది 400, ఇది 350 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఇది 300 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఇది 250 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. చూద్దాం. 4, 3, 7, 50, 10, 50, 11, 13. ఇవో 400 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు అనుకోండి. మొత్తం ఎంత అయిందమ్మా? 1,750. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆడిటర్ సెలెక్టెడ్ శాంపుల్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గ్రూప్. ప్రతి గ్రూప్లోంచి తీసుకున్నాడుగా. అంటే ఈసారి ఆడిటర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న శాంపుల్లో లో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్లు ఉన్నాయి, హై వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ ద శాంపుల్ సెలెక్టెడ్ బై ద ఆడిటర్ ఈజ్ రిప్రజెంటేటివ్. అర్థమవుతుందే? వీటిని ఏమంటారో తెలుసా? ఒక్కో దాన్ని స్ట్రాటమ్ అంటారు. ఏమంటారమ్మా? స్ట్రాటమ్. ప్రతి గ్రూప్ని స్ట్రాటమ్ అంటారు. అన్ని గ్రూపుల్ని కలిపి స్ట్రాటా అంటారు. ఎక్కడ మీరు ఏం లిటరేచర్ చదివినా నేను చెప్పిందే కరెక్ట్. ప్రతి గ్రూప్ని స్ట్రాటమ్ అని, మొత్తాన్ని కలిపి స్ట్రాటా అని అంటారు. స్ట్రాటా అనేది ప్లోరల్, స్ట్రాటమ్ అనేది సింగులర్. దీంట్లో ఆడిటర్ చేయాల్సింది ఏంటో తెలుసా? ఈ 400 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు కదా, వీటిని తరోగా వెరిఫై చేయాలి. దీని మీద వచ్చిన రిజల్ట్ని 35,000 మీద అప్లై చేయడానికి వీలు లేదు. దీని మీద వచ్చిన రిజల్ట్ని మిగతా దాని మీదే అప్లై చేయాలి. అలా ప్రతిదానికి అప్లై చేసుకుంటూ వస్తే దాన్ని ఏమంటారు? స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్ ఆర్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అంటారు. ఇలాగే బ్లాక్స్ శాంప్లింగ్, క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ అని ఉన్నాయి. క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ కూడా సిమిలర్ టు దిస్. స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్కి క్లస్టర్ శాంప్లింగ్కి ఉన్న ఒకే ఒక డిఫరెన్స్ చెప్పనా? స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్లో ప్రతి స్ట్రాటమ్ నుంచి ఆడిటర్ శాంపుల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. క్లస్టర్ శాంప్లింగ్లో అలా కాదు. ఈ ఐదిటిని క్లస్టర్స్ అంటారు. క్లస్టర్ శాంప్లింగ్లో దాంట్లో చివరి 2 క్లస్టర్స్ని ఆడిటర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఈ చివరి క్లస్టర్స్లో ఉన్న 3,500, 500 మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. అలా చేస్తే దాన్ని డాష్ అంటారు. క్లస్టర్ శాంప్లింగ్. మీరు దమ్ముంటే చెప్పండి, ఏది సైంటిఫిక్? స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్ సైంటిఫిక్కా, క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ సైంటిఫిక్కా? ఎందుకని క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ సైంటిఫిక్ కాదు? ఇన్ క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ ద శాంపుల్ సెలెక్టెడ్ బై యూ ఈజ్ నాట్ రిప్రజెంటేటివ్. ఎందుకంటే యూ సెలెక్టెడ్ ఓన్లీ 2 clusters అవుట్ ఆఫ్ 5 clusters. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ ద శాంపుల్ ఈజ్ నాట్ రిప్రజెంటేటివ్. బ్లాక్ శాంప్లింగ్ మరీ దారుణం. ఏంటది? బ్లాక్ శాంప్లింగ్ మరీ దారుణం. దాంట్లో బ్లాక్ ఆఫ్ కన్సిక్యూటివ్ ఐటమ్స్ విల్ బి సెలెక్టెడ్ బై ది ఆడిటర్. ఈ రెండింటినే మనం డాష్ అంటాం, స్టాటిస్టికల్ శాంప్లింగ్ అని చెప్పి అంటాం. ఏమ్మా? తర్వాత శాంప్లింగ్లో శాంపుల్ రిజల్ట్స్ని ఆడిటర్ ప్రొజెక్ట్ చేయాలి. దానికి కొన్ని స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అవి దే ఆర్ నాట్ మేడ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ సిలబస్. అంటే శాంప్లింగ్ నేను మామూలుగా అయితే 2.5 గంటలు చెప్తా. 2.5 గంటలు ఇక్కడ చెప్పలేంగా. ఊరికే బ్రీఫ్గా చెప్పలేదు అనిపించుకోకుండా ఊరికే బ్రీఫ్గా చెప్పా. ఇక మిగతా మీరు చదువుకోండి. ఎంతవరకు అయిందో అంతవరకే, అంతే. నేను చేయగలిగింది ఏమీ లేదు. దీంతో ఆపేస్తున్నా. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఏదో ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఊరికే ఏదో జస్ట్ బట్టి పడుతున్నాం అనుకోకుండా కాన్సెప్చువల్గా చదువుకోండి. ఆడిటింగ్లో కాన్సెప్ట్ విల్ సేవ్ యూ లైక్ ఎనీథింగ్. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ డు నాట్ హ్యావ్ కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్, యూ కెనాట్ అటెంప్ట్ ఎ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ ముట్టుకోవాలంటే కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. అంత భయంకరమైన సబ్జెక్ట్ ఇది. ఈ సబ్జెక్ట్ మీరు ఆల్రెడీ వినేశారు. ఇప్పుడు నేను కొత్తగా ఈ 15 గంటల్లో చెప్పగలిగింది ఏమీ లేదు. అందుకని నాకు సాధ్యమైనంత వరకు నేను చెప్పా. మిగతా మీరు చదువుకోండి. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. మా జూలైలో ఎవరైనా సీఎం ఎంటర్ రాస్తే నేమ్స్ రాయండి అమ్మా. రాయకపోతే వదిలేండి. రాసేవాళ్ళు రాయండి.